Mahana. Then to this day it lies west of Kiryat Jearim. From there they passed on into the mountain region of Ephraim and came to the house of Micah. Then the five men who had gone to reconnect the land spoke up and said to the kindred, do you know that in these houses there are an effort, teraphim, and idea overlaid with silver? Now decide what you must do. So turning in that direction, they went to the house of the young Levite at the home of Micah and greeted him. The 600 Danites stationed themselves at the entrance of the gate, armed with weapons of war. The five men who had gone to reconnoiter the land went up and entered the house of Micah with the priest standing there. They took the idol, the ephod, the teraphim, and the metal image. When the priest said to them, what are you doing? They said to him, be still, put your hand over your mouth, come with us and be our father and priest. Is it better for you to be priest for the family of one man, to be priest for the tribe and in the Israel? The priest agreeing took the ephod and teraphim and the ideal and they went along with the troops. As they turned to depart, they placed their little ones, their livestock, and their goods at the heads of the column. When the Danites had gone some distance from the house of Micah, Micah and then me men in the house nearby and mustered and overtook them. They called to the Danites who turned and said to Micah, what do you want? And that you have called this muster. You have taken my God which I made for myself, and you have gone off with my priest as well. He answered, what is left for me? How then can you ask me what do you want? Then I said to him, do not let your voice be heard near us, or aggravated men will attack you, and you will have forfeited your life and the lives of your family. Then the Danites went on their way, and Micah, seeing that they were too strong for him, turned back and went home. Having taken what Micah had made and his priests, they marched against Laish, a quiet and trusting people. They they put them to the sword and destroyed the city by fire. No one came to their aid since the city was far from Sidon and they had no dealing with the Aramis. The city was in the valley that belongs to Bethrahob. The Danites then rebuilt the city and occupied it. They named it Dan after their ancestor Dan, who was born to Israel. But Laish was the name of the city formerly. The Danites set up the idol for themselves, and Jonathan, son of Jeroshua, son of Moses, and his descendants were priests for the tribe of the Danites until the time the land went into captivity. They maintained the idol Micah had made as long as the house of God was Shiloh. The Levite from Ephraim. In those days, when there was no king in Israel, there was a Levite residing in the remote parts of the mountain region of Ephraim who had taken for himself a concubine from Bethlehem of Judah, but his concubine spurned him and left him for her father's house in Bethlehem of Judah, where she stayed for some 4 months. Her husband then set out with a servant and and a pair of donkeys and went after her to soothe her and bring her back. He arrived at her father's house, and when the young woman father saw him, he came out joyfully to meet him. His father-in-law, the young woman's father, urged him to stay, and so he spent 3 days eating and drinking and passing the night there. On the fourth day, they rose early in the morning, and he prepared to go. But the young woman's father said to his son-in-law, "Fortify yourself with a little food, you can go later on." So they stayed, and the two men ate and drank together. Then the young woman's father said to the husband, why not decide to spend the night here and enjoy yourself? The man made move to go, but when his father-in-law pressed him, he went back and spent the night there. On the fifth morning, he rose early to depart, but the young woman's father said, "Fortify yourself." He coaxed him and he tarried until the afternoon, and the two of them ate. Then, when the husband was ready to go with his concubine and servant, the young woman's father said to him, "See, the day is wearing on towards evening. Stay for the night. See, the day is coming to an end. Spend the night here and enjoy yourself. Early tomorrow, you can start your journey home." The man, however, refused to stay another night. He and his concubine set out with a pair of saddle donkeys and traveled until they came opposite Jebus, which is Jerusalem. Since they were near Jebus with the day far gone, the servant said to his
his master, "Come, let us turn off to the city of the Jebusites and spend the night in it." But his master said to him, "We will not turn off to a foreigner city where there are no Israelites. We will go on to Gibeah. Come," he said to his servants, "let us make for some other place and spend the night in either Gibeah or Ramah." So they continued on their way until the sun set on them when they were opposite Gibeah of Benjamin. There they turned off to enter the Gibeah for the night. The men went in and sat down in the town square, but no one took them inside to spend the night. In the evening, however, an old man came from his work in the field. He was from the mountain region of Ephraim, though he was living in Gibeah, where the local people were Benjaminites. When he noticed a traveler in the town square, the old man asked, "Where are you going, and where have you come from?" He said to him, "We are traveling from Bethlehem of Judah far up into the mountain region of Ephraim, where I am from. I have been to Bethlehem of Judah, and now I am going home, but no one has taken me into his house. We have straw and fodder for our donkeys, and bread and wine for myself and for your maidservant, and the young man who is with your servant. There is nothing else we need." Rest assured, the old man said to him, "I will provide for all your needs, but do not spend the night in the public square." So he led them to his house and mixed fodder for the donkeys. Then they washed their feet and ate and drank. Outrage of Gibeah. While they were enjoying themselves, the men of the city, a bunch of scoundrels, surrounded the house and beat on the door. They said to the old man, who was the owner of the house, "Bring out the man who has come into your house, so that we may get intimate with him." The man who was the owner of the house went out to them, said, "No, my brothers, do not be so wicked. This man has come into my house. Do not commit this terrible crime. Instead, let me bring out my virgin daughter and this man's concubine, humiliate them, or do whatever you want, but against him do not commit such a terrible crime." But the men would not listen to him. So the men seized his concubine and thrust her outside to them. They raped her and abused her all night until morning and let her go as the sun was coming up. At the approach of the morning, the woman came and collapsed at the entrance of the house in which her husband was and lay there until morning. When her husband rose in the morning and opened the door of the house to start out again on his journey, there was the moment his concubine collapsed at the entrance of the house with her hands on the threshold. "Come, let us go," he said to her, but there was no answer. So the man placed her on a donkey and started out again for home. On reaching home, he got a knife and took hold of the body of his concubine. He cut her up limb by limb into 12 pieces and sent them throughout the territory of Israel. He instructed the men whom he sent, "Thus you shall say to all the men of Israel, has such a thing ever happened from the day the Israel came up from the land of the Egypt to this day? Take note of it, form a plan and give orders." Judges chapter 20. The other tribes attacked Benjamin. Then all the Israelites came out from Dan to Beersheba, including the land of Gilead, and congregation assembled in the body before the Lord of Mizpah. The chiefs of all people of all tribes of Israel presented themselves in assembly of our people of God, 400,000 foot soldiers bearing arms. Now Benjaminites heard the people of Israel had gone up to the Mizpah, and the Israelites said, "Tell us now, did this criminal act come about?" The Levite, the husband of a woman who was murdered, answered, I came to Gibeah that belongs to Benjamin. I am my concubine to spend the night. The lords of Gibeah rose up against me and surrounded the house at night. They intended to kill me, and they raped my concubine until she died. Then I took my concubine and cut her into pieces and sent her throughout the whole extent of Israel's territory, for they have committed a wild outrage in Israel. So now, you Israelites, all of you, give your advice and counsel here. All the people got up as one, saying, "We will not any of us go to our tents, nor will any of us return to our houses. But now this is what we will go to Gibeah. We will go up against it by lot. We will take 10 men of 100 throughout all the tribes of Israel, and 100 of 1,000, and 1,000 of 10,000, to bring provisions for the troops
who are going to repay Gibeah of Benjamin for all the disgrace that they have done in Israel. So all the men of Israel gathered against the city, united as one. The tribes of Israel sent men through all the tribes of Benjamin, saying, "What crime is this and have been committed among you? Now then hand over these scoundrels in the Gibeah, so that we may put to the death and the perk of evil from Israel." But then Benjaminites would not listen to their kinsfolk, the Israelites. The Benjaminites came together out of a town to Gibeah to go out and battle against the Israelites. On that day, the Benjaminites mustered 26,000 armed men from their towns beside the inhabitants of Gibeah. Of all this force, there were 700 picked men who were left-handed. Everyone could sling a stone at a hair and not miss. The Israelites, apart from Benjamin, mustered 400,000 armed men, all of them warriors. The Israelites proceeded to go up to Bethel, where they inquired of God, "Which of us shall go up first to battle against the Benjaminites?" And then the Lord answered, "Judah shall go up first." Then the Israelites got up in the morning and encamped against Gibeah. The Israelites went out to battle against Benjamin, and the Israelites drew up the battle line against them at Gibeah. The Benjaminites came out of Gibeah and struck down that 22,000 of the Israelites. The Israelites went up and wept before the Lord until evening, and they inquired of the Lord, "Shall we again draw near battle against the king's folk, the Benjaminites?" And the Lord answered, "Go up against them." The Israelites took courage and again formed the battle in line to same place where they had formed in the first day. So Israelites advanced against the Benjaminites, and on the second day, Benjamin moved out against them from Gibeah on the second day and struck down 18,000 of the Israelites, all of them armed men. Then all of the Israelites, the whole army, went back to Bethel and wept, sitting and there before the Lord. They fasted that day until evening. They offered burnt offerings and sacrifices of all well being before the Lord. And the Israelites inquired of all the Lord, for the ark of the covenant of God was in those days. And Phinehas of son of Issachar, son of Aaron, ministered before it in those days, saying, "Shall we go out once more to battle against the king's folk Benjaminites, or shall we desist?" The Lord answered, "Go up, for tomorrow I will give them into your hand." So Israel stationed men in ambush around Gibeah. Then the Israelites went up against the Benjaminites on that third day and set themselves in array against Gibeah, and as before. When the Benjaminites went out against the army, they were drawn away from the city. As before, they began to inflict casualties on the troops along the main roads, one of which goes up to Bethel and other one to Gibeah, as well as in the open country, killing about 30 men of Israel. The Benjaminites throughout they thought they are being routed before us as previously, but the Israelites said, "Let us retreat and draw them away from the city towards the rods." The main body of Israelites drew back its battle line to Bethlehem, while those Israelites were in ambush rushed out to the place west of Gibeah. There came against Gibeah 10,000 picked men out of all Rael, and the battle was fierce. But the Benjamin did not realize that the disaster was close upon them. The Lord defeated Benjamin for Israel, and the Israelites destroyed 25,100 men of Benjamin that one day, all of them the armed. Then Benjaminites saw that they were defeated. The Israelites gave ground to Benjamin because they trusted to the troops in ambush and that they had stationed against Gibeah. The troops in ambush rushed quickly upon Gibeah. Then they put the whole city to sword. Now the agreement between the main body of Israel and the men in ambush was then what when and set up cloud of smoke out of the city. The main body of Israel should turn in a battle, but Benjamin had begun to inflict casualties on the Israelites, killing about 30 of them. So they thought, "Surely they are defeated before us, as in the first battle." But then, when the column of smoke began to rise out of the city, Benjaminites looked behind them, and there was the whole city going up in smoke ward in the sky.
Then the main body of Israel turned, and Benjaminites were dismayed, for they saw that the disaster was close upon them. Therefore, they turned away from Israelites in the direction of the wilderness. But the battle overtook them, and those who come out of the city were slaughtering them in between. Cutting down the Benjaminites, they pressured them from Noah and trod them as far as place of Gibeah. 18,000 men of Gibeah fell, all of them courageous fighters, when they turned and fled toward the wilderness to the rock of Rimmon. 5,000 of them were cut down on the main roads, and they were persuaded as far as from Gidom. 2,000 of them were slain. So all of them, well, to the day of Benjamin, were 25,000 arms bearing men, all of them courageous fighters. But 600 turned and fled toward wilderness to the rock of Rimmon, and remained a rock of Rimmon for 4 months. Meanwhile, Israelites turned back against Benjaminites and put them to sword, the city, the people, the animals, and all that remained. Also remaining towns they set on fire. Benjamin chapter Judges chapter 21. The Benjamin saved from extinction. Now the Israelites had sworn at Mizpah, no one of us shall give his daughter in marriage to Benjamin. And the people came to Bethel and sat there until evening before God, and they lifted their voices, wept bitterly. They said, O Lord, the God of Israel, why has it come to pass that today there should be one tribe lacking in Israel? On the next day, the people got up early and built an altar there and offered burnt offerings and sacrifices of well being. Then the Israelites said, which of all the tribes of Israel did not come up in the assembly to the Lord? For a solemn oath had been taken concerning whoever did not come up to the Lord of Mizpah, saying, the one shall not be put to death. But the Israelites had compassion for Benjamin, their kin, and said, one tribe is cut off from Israel this day. What shall we do for wives of those who are left? Since we have sworn by the Lord that we will give them any of our daughters as wives. Then they said, is there anyone from the tribes of Israel who did not come to the Lord of Mizpah? It turned out that no one from Jabesh Gilead and had come to the camp to the assembly. For when the roll was called among the people, not one of the inhabitants of Jeshba Gil and was there. So the congregation and the 12,000 soldiers there commanded them, go put the inhabitants of Jebushiel Gil and Gilead to the sword, including the woman and the little ones. This is what you shall do. Every male and every a woman that has lain with a male shall devote to destruction. And they found among the inhabitants of Jebushiel and 400 young virgins who had never slept with a man, brought to them to the camp of Shiloh, which is in the land of Canaan. Then the whole congregation sent word to Benjaminites who were at the rock of Rimmon and proclaimed peace to them. Benjaminites returned at that time, and they gave them the woman whom they had saved alive from the woman of Jebel and Jabesh and Gilead. But they did not suffice for them. The people had compassion on Benjamin because of the Lord had made a breach in the tribes of Israel, so that the elders of the congregation said, what shall we do for the wives for those who have left, since there are no women left in Benjamin? And they said there must be heirs for the survivors of Benjamin in order to that the tribe may not be blotted out from Israel. Yet we cannot give any of our daughters to them as wives, for the Israelites had sworn, cursed by cursed by anyone who gives a wife to Benjamin. So they said, look, the yearly festival of the Lord is taking place in Shiloh, which is north of Bethel, on the east of the highway that goes up to Bethel, to Shechem, and south of Lebanon. And they instructed the Benjaminites, saying, go and lie in wait in the vineyards and watch. When the young women of Shiloh come out to a distance in the dances, they come out of the vineyards, and each of you carry of a wife
for himself for the young woman of Shiloh and go to the land of Benjamin. Then, if their fathers or brothers come to complain to us, we shall say to them, be generous and allow us to have them, because we did not capture in battle a wife for each of them, but but neither did you incur guilt by giving our daughters to them. Then the Benjaminites did so. They took wives from each of them, from the dancers whom they abducted. Then they went and returned to their territory, rebuilt the towns, and lived in them. So that the Israelites departed from there at the time by tribes and families, and they went out from their own territories. In those days, there was no king in Israel. All the people did what was right in their own eyes. Ruth chapter 1. Elimelech's family goes to Moab. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem in Judah went to live in the country of Moab. He and his wife and two sons. The name of the man was Elimelech, and the name of the wife was Naomi, and the names of his two sons were Maphon and Chilion. They were Ephraimites from Bethlehem in Judah. They went into the country of Moab and remained there. But Elimelech and the husband of Naomi died, and she was left with their two sons. These took Moabites' wives. The name of the one was Orpha, and the name of the other was Ruth. When they had lived there about 10 years, both Mahalon and Chilion also died, so that the woman was left without her two sons and her husband. Naomi and her Moabite daughters-in-law. Then she started to return to her daughters in law from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had considered his people and given them food. So she set out from the place where she had been living, she and her two daughters in law, and they went on their way back to the land of Judah. But Naomi said to her two daughters-in-law, go back each of you to each of their mothers' houses. May the Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. The Lord grant that you may be find security each of you in the house of the husband. Then she kissed them, and now she wept aloud. They said to her, now we will return with you to your people. But Naomi said, turn back, my daughters. Why will you go with me? Do I still have sons in my womb that they may become your husbands? Turn back, my daughters, go your way, for I am too old to have an husband. Even if I thought there was hope for me, even if I should have an husband tonight and bear a son, would you then wait until they were grown? Would you then refrain from marrying? No, my daughters, it has been far more bitter for me than for you, because the hand of the Lord has turned against me. They wept aloud again. Orpha kissed her mother-in-law, and Ruth clung to her. She said, see your sister-in-law. She has gone back to her people and to her gods. Return after your sister in law. But Ruth said, do not press me to leave you or turn back for following you. Where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Where you die, I will die. There will I be buried. May the Lord do thus and so that to me, and more as well, if even death parts me from you. When Naomi saw that she was determined to go with her, she said more to her. So the two of them went until they came to Bethlehem. When they came to Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the woman said, is this Naomi? She said to them, call me no longer Naomi, call me Maria. Call me Mara, for the Almighty has dealt bitterly with me. I went away full, but the Lord was brought me back empty. Why call me Naomi, when the Lord has dealt harshly with me and the Almighty has brought calamity upon me? So Naomi returned together with Ruth and Moabite, her daughter-in-law, when who came back to her to the country of Moab. They came to Bethlehem, and at the beginning of the barley harvest, Ruth meets Boaz. Now Naomi had kinsmen of her husband's side, a prominent rich man of the family of Elimelech,
whose name was Boaz. And Ruth and Moabite said to Naomi, let me go to the field and glean among the ears of grain. Behind someone is those who sight I may find favor. She said to her, go, my daughter. So she went. She came and gleaned in the field behind the reapers. As it happened, she came to part of the field belonging to Boaz, who was the family of Elimelech. Just as Boaz and from the just came from Bethlehem, he said to the reapers, "The Lord be with you." Then answered, "Swear the Lord bless you." Then Boaz said to his servant who was in young man, a woman belong. The servant who was in charge of the reapers answered, she is a Moabite and came back with Naomi for the country of Moab. She said, please let me glean and gather among the sheaves behind the reapers. So she came. She has been on her feet from early this morning until now without resting even for a moment. Then Boaz said to Ruth, now listen, my daughter, do not glean in another field or leave this one, but keep close to my young woman. Keep your eyes on the field that it is being reaped, and follow behind them. I have ordered the young men not to bother you. If you get thirsty, go to the vessels and drink from the young men from what the young men have drawn. Then she fell prostrate with her face to the ground. She said to him, why have I found favor in your sight that you should take notice of me when I'm a foreigner? But Boaz answered to her, all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband has fully told me. And now you left your father and mother, and you and your native land, and came to a people that you did not know before. May the Lord reward you for your deeds, and may you have full reward from the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come for refuge. Then she said, may I continue to find favor in your sight, my Lord, for you have comforted me and spoken kindly to your servant, even though I am not one of your servants. At mealtime, Boaz said to her, come here and eat some of this bread and dip your morsel in the sour wine. She sat beside the reapers, and she heaped up from her some parched grain. She ate until she was satisfied, and she had some left over. When she got up to glean, Boaz structured his young men. Let her glean every morning to standing sheaves, and do not reproach her. You must also pull out some handfuls for her, the bundles, and leave them for her, and glean. Do not rebuke her. So she gleaned in the field until evening. Then she bet out, and when she was gleaned, and it was about an ephah of barley, she picked it up and came into the town. And her mother-in-law saw how much she had gleaned. Then she took out and gave her what was left over after herself, and being satisfied. Her mother-in-law said to her, where did you glean today, and where have you been worked? Blessed the man who took notice of you. So she told her mother-in-law whom she had worked, and said, the name of the man whom I worked today is Boaz. Then Naomi said to her daughter-in-law, blessed be he by the Lord, whose kindness has not forsaken the living or the dead. Naomi also said to her, the man is a relative of ours, one of our nearest kin. Then Ruth and Moabite said, he even said to me, stay close to her servants until they have finished all the harvest. Naomi said to Ruth, her daughter-in-law, it is better, my daughter, that you go out and this young woman, otherwise you might be bothered in another field. So she stayed close to your young woman of Boaz, leaning until the day of the barley and wheat harvest, and she lived in with her mother-in-law. Ruth chapter 3. Naomi, her mother-in-law, said to her, my daughter, I need to seek some security for you so that it may be well with you. Now here is our kinsman Boaz, with whose young men you have been working. See, he is knowing barely tonight and threshing floor. Now wash and anoint yourself and put best clothes and go down to the threshing floor, but do not make yourself knowing that the man until
He has finished eating and drinking. When he lies down, observe the place when he lies, then go and uncover his feet and lie down, and he will tell you what to do. She said to her, all that you tell me, I will do. So she went down to the threshing floor and did as her mother-in-law had instructed her. When Boaz had eaten and drunk, and he was in contented mood, he went to lie down at the end of the heap of grain. Then she came stealthily and uncovered his feet and lay down. At midnight, the man was startled and turned over, and they were lying at his feet was a woman. He said, who are you? And she answered, I am Ruth, your servant. Spread your cloak over me, your servant, for your next of kin. He said, may you be blessed by the Lord, my daughter. This last instance of your loyalty is better than the first. You have not gone after young men, whether rich or poor. And now, my daughter, do not be afraid. I will do for you all that you ask, for the assembly of my people know that you are worthy a woman. But now, though it is true that I am your kinsman, there is another kinsman more closely related than I. I remain this night, and I in the morning. If he will act as next of kin for you, good, let him do it. If he is not willing to act as next of kin for you, then ask the Lord, as the Lord lives, I will act next of kin for you. Lie down until the morning. So she lay off his feet until the morning, but got up before one person could recognize another. For he said, it must not be known that a woman came to the threshing floor. Then said, bring the cloak you were wearing and hold it up. She held it up, the and he measured out six measures of barley and put it on her back. Then she went into the city. She came to her mother in law, who said, how did things go with you, my daughter? Then she told her all that the man had done for her, saying, he gave me these six measures of barley, for he said, do not go back to your mother in law empty handed. She replied, wait, my daughter, until you learn how the master turns out, for the man will not rest, but will settle the matter today. Ruth chapter 4, the marriage of Boaz and Ruth. No sooner and Boaz gone up to the gate and sat down there, the next of the kin of whom Boaz spoken, who was passing by. So Boaz said, come over, friend, sit down here. And he went over and sat down. Boaz took 10 men of the elders of the city and said, sit down here. So that they sat down. He then said to the next of his kin, Naomi, who has come back from the country of Moab, is selling the parcel of land that belonged to her kinsman Elimelech, so that I thought I would tell you of it. You say, by in the presence of your sitting here and in the presence of the elders of my people, if you will redeem it. But if you will not, tell me, so that I may know, for there is no more prior to you to redeem it, and I come after you. So he said, I will redeem it. Then Boaz said, the day you acquire the field for the hand of Naomi, and you are acquiring Ruth and Moabite, the widow of the dead man, to maintain the dead man's name of his inheritance. At this, next of kin said, I cannot redeem it for myself without damaging my own inheritance. Take my right of redemption yourself, for I cannot redeem it. Now this was the custom in former times in Israel concerning the redeeming and exchanging. To confirm a transaction, then the one took off a sandal and gave it to another. This was the manner of attesting in Israel. So when the next of kin said Boaz his sandal, then Boaz said to the elders and of all people, today you are witnesses that I have acquired from the hand of Naomi all that belonged to Elimelech and all that belonged to Chilion and Mahalon. I have also acquired Ruth the Moabite, the wife of Mahalon, to be my wife, to maintain the dead man's name of his inheritance, in order that the name of the dead may not be cut off from a kindred and from the gate of his native place. Today you are witnesses. Then all the people who were at the gate along with the elders said, we are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your house like Rachel and Leah, and together build up the house of Israel. May you produce children in Ephrathah, and bestow a name of Bethlehem,
and through the children that Lord will give you by this young woman, may your house be like the house of Perez, whom Tamar bore Judah, the genealogy of David. So Boaz took Ruth, and she became his wife. When they came together, the Lord made her convinced, and she bore a son. Then the woman said to Naomi, "Blessed be the Lord who has not left you this day without next of kin, and may his name be renowned in Israel. He shall be to you a restorer of life and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law who loves you, who is more than you, that 7 sons has borne him." Then Naomi took the child and laid him in her bosom, and became his nurse. The woman of neighborhood gave his name, saying, "A son has been born to Naomi." They named Obed, and he became the father of Jesse, the father of David. Now these are descendants of Perez. Perez became the father of Hezron, Hezron of Ram, Ram of Amibida, Amibida of Nashon, Nashon of Salmon, Salmon of Boaz, Boaz of Obed, Obed of Jesse, and Jesse of David. 1 Samuel chapter 1. Elkanah, and this man named El in Ramah, not so, in the hill country of Ephraim. He was the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zikri of Ephraim. Elkanah had two wives, Hannah and Peninnah. Peninnah had children, but Hannah did not. Each year Elkanah would travel to Shiloh to worship and sacrifice the Lord of heaven's armies at the tabernacle. The priests of the Lord at that time were two sons of Eli Hophni and Phinehas. On the day Elkanah presented to sacrifice, he would give portions of the meat to Peninnah and each of her children, and though he loved Hannah, he would give her only one choice portion, because the Lord had given her no children. So Peninnah would taunt her Hannah and make fun of her because the Lord had kept her from having children. Year after year it was the same. Peninnah would taunt Hannah as they went to the tabernacle. Each day Hannah would be reduced to tears and would not even eat. "Why are you crying, Hannah?" Elkanah would ask. "Why aren't you eating? Why why be downhearted just because you have no children? You have me. Isn't that better than having 10 sons?" Hannah's prayer for a son. Once after a sacrificial meal at Shiloh, Hannah got up and went to pray. Eli the priest was sitting at the customary place beside the entrance of the tabernacle. Hannah was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord, and she made this prayer: "O Lord of heaven's army, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. He will be yours for his entire lifetime, and as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut." As she was praying to the Lord, Eli watched her, seeing her lips moving, but hearing no sound. He thought he had been drinking. Must you come here drunk?" he demanded. "Throw away your wine." "Oh no, sir," he replied. "I haven't been drinking wine or anything stronger, but I am very discouraged, and I was pouring out my heart to the Lord. Don't think I'm a wicked woman, for I have been praying out of great anguish and sorrow." In that case, Eli said, "Go and peace. May the God of Israel grant the request you have asked for him." "So thank you, sir," he exclaimed. Then he went back and began to speak again, and she was no longer
start Samuel's death and dedication. The entire family got up early the next morning and went to worship the Lord once more. Then they returned home to Rama. When Elkanah slept with Hannah, the Lord remembered her plea, and in due time she gave birth to a son. She named him Samuel, which she said, I asked the Lord for him. The next year, Elkanah and his family went on their annual trip to offer a sacrifice to the Lord and to keep his word. But Hannah did not go. She told her husband, wait until the boys feel warned. Then I will take him to the tabernacle and leave him there with the Lord permanently. Whatever you think is best, Elkanah agreed. Stay here for now, and may the Lord help you keep your promise. So she stayed at home and nursed the boy until he was born. When the child was young, Hannah took him to the tabernacle in Shiloh. They brought along a 3-year-old goat for a sacrifice and a basket of loaves of flour and some wine. After sacrificing the goat, they brought the boy to Eli. Sir, do you remember me, Hannah? I am the very woman who stood here several years ago praying to the Lord. I asked the Lord to give me this boy, and he has granted my request. Now I now I am giving him the Lord, and he will belong to the Lord his whole life, and they will worship the Lord there. Hannah prayer of praise, chapter 2. Then Hannah prayed, my heart rejoiced in the Lord. The Lord had made me strong. Now I now I have an answer for my enemies. I rejoice because you rescued me. No one is holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Stop acting so proud and haughty. Don't speak with such arrogance. For the Lord God is a God who knows what you have done. He will judge your actions. The bow of the mighty is now broken, and those who stumble are now gone. Those who were well fed are now starving, and those were starving are now full. The childless woman now has 7 children, and the woman with many children waits away. The Lord gives both death and life. He brings some down to the grave, but rises others up. The Lord makes some poor and others rich. He brings some down, lifts others up. He lifts the poor from the dust and the needy from the garden dump. He sets them among princes, placing them in secret honor. For all the earth is the Lord, and he has set the world in order. He will protect his faithful ones, and but the wicked will disappear in darkness. No one will succeed by strength alone. Those who fight against the Lord will be scattered. He he thunders against them from heaven. The Lord judges throughout the earth. He gives power to his saints. He increased the strength of his anointed one. Then Elkanah returned home to Ramah without Samuel, and the boy served the Lord by assisting Eli with his son. Now the sons of Eli were called who had no respect to the Lord or for their duties as priests. Whenever anyone offered a sacrifice, every son would send over a servant with a piece from straw, while the meat of his sacrificial
animal was still boiling. The servant would put the pot into the pot and demand that whatever it brought up be given to Eli's son. All the Israelites who came to worship the Shiloh were treated this way. Sometimes servants would come even before the animal's fat had been burned on the altar. He would demand raw meat before it had been boiled so that it could be used for offering. The man offering the sacrifice might reply, "Take as much you want, but the fat must be burnt first." Then the servant would demand, "No, give it to me now, or I will take it by force." So the sin of these men was very serious in the Lord's sight. So they treated the Lord's offering with contempt. But Samuel But Samuel, though he was only a boy, served the Lord. He wore a linen garment like, like that of a priest. Each year his mother made a small pot for him and she brought it to him when she came with her husband for a sacrifice. Before they returned home, Eli would bless Elkanah and his wife and say, "May the Lord give you other children to take the place of this one who gives to the Lord." And the Lord blessed Samuel, and he conceived and gave birth to 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, Samuel grew up in the presence of the Lord. Now Eli was very old, but he was aware of what his sons were doing to the people of Israel. He knew, for instance, that his sons were seducing the young women who assisted at the entrance of the tabernacle. Eli said to them, "I have been hearing reports from all the people about the wicked things you are doing. Why Why do you keep sinning? You must stop, my son. The reports I hear among the lost people are not good. If someone sin against another person, God can meditate for the guilty party. But if someone sin against the Lord, which can against the law, they can intercede. But Eli's son wouldn't listen to their father, so the Lord was already planning to put them to death. Meanwhile, the boy Samuel grew taller and grew in favor with the Lord and people. A warning for Eli's family. One day, a man of God came to Eli and gave him this message from the Lord. "I revealed myself to your ancestors when they were Pharaoh's slaves in Egypt. I chose you, your ancestor Aaron, by from among all the tribes of Israel to be my priest, to offer sacrifice on my altar, to burn incense, and to wear the priestly robes as he served me. And I assigned the sacrificial offering to you too. So why do you scorn my sacrifice and offering? Why do you give your sons more honor than you give me? So you and they have become fat from the best offerings of my people Israel. Therefore the Lord, the God of Israel, says, I promise that your branch of tribe of Levi would always be my priest, but I would honor those who honor me, and I'll despise those who think lightly of me. The time is coming when I will put an end to your family, so it will no longer serve as a priest. All the members of your family will die before their time. None will reach all days. But you will watch with envy as I pour out prosperity on the people of Israel. But no members of your family will ever live out their faith. The few
The few not cut off from serving at my altar will survive, but only so their eyes can go blind and their hearts will break, and their spirit will die a winding death. And to prove that what I have said will come true, I will cause your two sons, Hophni and Phinehas, to die on the same day. Then I will raise up a faithful priest who will serve me and do what I desire. I will establish his family, and they will be priests to my anointed king forever. Then all your serving family will go before him, begging for money and food. He- They will, they will say, "Would you give us jobs and then the free so we will have enough to eat?" Chapter 3. The Lord speaks to Samuel. Meanwhile, the boy Samuel served the Lord by assisting Eli. Now, in those days, messages from the Lord were very rare and visions were quite uncommon. One night, Eli, who was almost blind by now, had gone to bed. The lamp of God had not yet gone out. And Samuel was sleeping in the tabernacle near the ark of God. Suddenly the Lord called out, "Samuel." Yes, Samuel replied. "What is it?" He got up and ran to Eli. "Here I am. You call me." "I will call you, Eli." Eli replied. "Go back to bed." Eli slept. Then the Lord called out again, "Samuel." Again Samuel got up and went to Eli. "Here I am. Did you call me?" "I will call you, my son," Eli said. "Go back to bed." Samuel did not yet know the Lord because he had never had a message from the Lord before. So the Lord called a third time, and once more Samuel got up and went to Eli. "Here I am. Did you call me?" Then Eli realized this was the Lord who was calling the boy. So he said to Samuel, "Go and lie down again, and if someone calls you again, say, 'Speak, Lord, your servant is listening.'" So Samuel went back to bed, and the Lord came and called as before, "Samuel, Samuel." And Samuel replied, "Speak, your servant is listening." Then the Lord said to Samuel, "I am about to do a shocking thing in Israel. I am going to carry out all my threats against Eli and his family, from beginning of to end. I have warned him that judgment is coming upon his family forever, because his sons are blaspheming God, and he hasn't disciplined them. So I have vowed that the sins of Eli and his sons will never be forgiven by sacrifice or offering. Samuel speaks to the Lord. Samuel stayed in the bed until morning, then got up and opened the doors of the tabernacle as usual. He was afraid to tell Eli what the Lord had said to him, but Eli called out of it to him, "Samuel, my son." "Here I am," Samuel replied. "What did the Lord say to you? Tell me everything, and may God strike you and even kill you if you hide anything from me." So Samuel told Eli everything. He didn't hold anything back. "It is the Lord's will," Eli replied. "Let him do what he thinks best." As Samuel grew up, the Lord was with him, and everything Samuel said proved to be reliable. And all Israel, from Dan in the north to Beersheba in the south, knew that Samuel was confirmed as a prophet of the Lord. The Lord continued to appear at Shiloh and give messages to Samuel there at the tabernacle. And Samuel's word went out to all the people of Israel. Chapter 4. The Philistines capture the ark.
At that time, Israel was at war with the Philistines. The Israelite army was camped near Ebenezer, and the Philistines were at Aphek. The Philistines attacked and defeated the army of Israel, killing 2,000 men. After the battle was over, the troops retreated to their camps, and the elders of Israel asked, "Why did the Lord allow us to be defeated by the Philistines?" Then they said, "Let's bring the ark of the covenant of the Lord from Shiloh. If we carry it into battle with us, it will save us from our enemies." So they sent men to Shiloh to bring the ark of the covenant of the Lord of heaven's armies, who was enthroned between the cherubim. Hophni and Phinehas, the sons of Eli, were also there with the ark of the covenant of God. When all the Israelites saw the ark of the covenant of the Lord coming into the camp, their, their shout of joy was so loud it made the ground shake. "What's going on?" the Philistines asked. What, what's all the shouting about in the Hebrew camp? When they were told it was because the ark of the Lord had arrived, they panicked. "The God has come, come into their camp," they cried. "This is a disaster. We have never had to face anything like this before. Help! Who can save us from these mighty gods of Israel? They are the same gods who destroyed the Egyptians with the plagues when Israel was in the wilderness. Fight was never before. Philistines, if, if, if you don't if you don't really become the Philistines, just as they have been asked, stand up like men and fight. The Philistines fought with it, and Israel was defeated again. The slaughter, the slaughter was great. 30,000 Israelite soldiers died that day. The survivors turned and fled to their tents. The ark of God was captured, and Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were killed. The death of Eli. A man from the tribe of Benjamin ran from the battlefield and arrived at Shiloh. Later that same day, he had torn his clothes and put dust on his head to show their grief. Eli was waiting beside the rock to hear the news of the battle, so his heart trembled for the safety of the ark of God. When the messenger arrived and told what had happened, an outcry resounded throughout the town. "What is all noise about?" Eli asked. The messenger rushed over to Eli, who was 98 years old and blind. He said to Eli, "I have just come from the battlefield. I was there this very day." "What happened, my son?" Eli demanded. "Israel has been defeated by the Philistines," the messenger replied. "The people have been slaughtered, and your two sons, Hophni and Phinehas, were also killed, and the ark of God has been captured." When the messenger mentioned what had happened to the ark of God, Eli fell backwards from the seat beside the tree. He broke his neck and died, for he was old and overweight. He had been Israel's judge for 40 years. Eli's daughter-in-law, the wife of Phinehas, was pregnant and near her time of delivery when she heard that the ark of God had captured and that her father-in-law and husband were died. She went into labor and gave birth. He died in childbirth, but
But before she passed away, the midwife tried to encourage her. Don't be afraid, they said. You have a baby boy. But she did not answer or pay attention to them. She named the child Ishtabek, which means where is the glory. For she said, Israel's glory is gone. She named him this because the ark of God uh, had been captured and because her father-in-law and her husband were dead. Then he said, the glory has departed from Israel, from the ark of God has been captured. Chapter 5. The Ark in Philistia. After the Philistines captured the ark of God, they took it from the battleground at Ebenezer to the town of Ashdod. Carried They carried the ark of God into the temple of Dagon and placed it beside an idol of Dagon. But when the citizens of Ashdod went to see in the next morning, Dagon had fallen fallen with his face to the ground in front of the ark of the Lord. So they took Dagon and put him in his place again. But the next morning, the same thing happened. Dagon had fallen face down before the ark of the Lord again. This time his hands had broken off and were lying in the dirt place. Only the trunk of his body was left intact. That is why we say neither the priest of Dagon nor anyone who enters the temple of Dagon in Ashur will step on its threshold. Then the Lord's heavy hand struck the people of Ashdod and the nearby villages with a plague of tremors. When the people realized that what was happening, the, they cried out, "We can't keep the ark of the God of Israel here any longer. He is against us. He is against us. We will, we will be all destroyed along with Dagon our God." So they called together the rulers of Mitzrayim towns and asked, "What should we do with the ark of God of Israel?" Rulers discussed it and replied, "Move it to the move it to the move it to the town of God, so they moved the ark of the God of Israel to God. But when the ark arrived at that, the Lord's heavy hand fell on his men, young and old. He struck them with a plague of famine, and there was a great famine. So they sent the ark of the God to the town of Ekron. But when the people of Ekron saw it coming, they cried out, "They are they are bringing the ark of God of Israel here to kill us too." The people summoned the Philistine rulers again and begged them, "But please send the ark of the God and of its boss of his career back to its own country, or else will kill us all. So the deadly plague from God has already begun, and those who sleeping across time. Those who didn't die were afflicted with famine, and the cry from down goes to heaven.
അധ്യായം 6. പേടകം തിരിച്ചെത്തുന്നു. കർത്താവിന്റെ പേടകം 7-ാം മാസം ഫിലിസ്തീയരുടെ രാജ്യത്തായിരുന്നു. ഫിലിസ്തീയർ പുരോഹിതന്മാരെയും ജ്യോത്സ്യന്മാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദിച്ചു, കർത്താവിന്റെ പേടകം നാം എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർവസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചയക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം നാം എന്താണ് അയക്കേണ്ടത്? അവർ പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലിലെ ദൈവത്തിന്റെ പേടകം തിരിച്ചയക്കുന്നത് വെറും കൈയോടെ ആകരുത്. ഒരു പ്രായശ്ചിത്ത ബലിക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ തീർച്ചയായും കൊടുത്തയക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സുഖം പ്രാപിക്കുകയും അവിടുത്തെ കരം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാഞ്ഞതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്ത് വസ്തുവാണ് പ്രായശ്ചിത്ത ബലിക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് അർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഫിലിസ്തീയർ ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു, ഫിലിസ്തീയ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ സംഖ്യ അനുസരിച്ച് സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായ 5 കുരുക്കളും 5 എലികളുമാകട്ടെ. കാരണം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും നേരെ ബാധ തന്നെയാണല്ലോ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുരുക്കളെയും നിങ്ങളുടെ നാട് നശിപ്പിച്ച എലികളെയും രൂപം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയെ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെയും നിങ്ങളുടെ നാടിന്റെയും മേൽ ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കരം അവിടുന്ന് പിൻവലിച്ചേക്കാം. ഈജിപ്തുകാരെയും ഫറവോയെയും പോലെ നിങ്ങളും എന്തിന്റെ കഠിന ഹൃദയരാകുന്നു? അവിടുന്ന് അവരെ പരിഹാസപാത്രമാക്കിയതിനു ശേഷമല്ലേ നാട് വിടാൻ ഈജിപ്തുകാർ ഇസ്രായേലെ അനുവദിച്ചതും അവർ പോയതും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി ഒരിക്കലും നുകം വഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 2 കറവ പശുക്കളെ കെട്ടുവിൻ. അവയുടെ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്നു കൊള്ളട്ടെ. കർത്താവിന്റെ പേടകമെടുത്ത് വണ്ടിയിൽ വെക്കുക. പ്രായശ്ചിത്ത ബലിക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പിടികൾ പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി അതിന്റെ ഒരു വശത്ത് വെക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവിൻ. സ്വന്തം നാടായ ബത്ശേബയിലേക്കാണ് അവ പോകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടുത്തെ കരങ്ങളാണ് ഈ വലിയ അനർത്ഥം നമുക്ക് വരുത്തിയത്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്നല്ല നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചതെന്നും അവ യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ചതാണെന്നും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. 2 കറവ പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടിക്ക് കെട്ടി. കിടാക്കളെ കർത്താവിന്റെ അവ യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ചതാണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. 2 കറവ പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടിക്ക് കെട്ടി. കിടാക്കളെ വീട്ടിൽ നിർത്തി. കർത്താവിന്റെ പേടകത്തോടൊപ്പം സ്വർണ്ണ നിർമ്മിതമായ കുരുക്കളും എലികളുമുള്ള പെട്ടികളും അതിനുള്ളിൽ വെച്ചു. പശുക്കൾ ബത്ശേബയിലേക്കുള്ള പെരുവഴിയിലൂടെ അമറിക്കൊണ്ട് ഇടംവലം നോക്കാതെ നേരെ പോയി. ഫിലിസ്തീയ പ്രഭുക്കന്മാർ ബത്ശേമെഷ് അതിർത്തി വരെ അവരെ അനുധാവനം ചെയ്തു. ബത്ശേമിലെ ജനങ്ങൾ വയലിൽ ഗോതമ്പ് കൊയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് കർത്താവിന്റെ പേടകമാണ്. അവർ അത്യധികം ആനന്ദിച്ചു. വണ്ടി ബത്ശേമെഷുകാരനായ ജോഷുവയുടെ വയലിൽ ചെന്ന് നിന്നു. ഒരു വലിയ കല്ല് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മരം വെട്ടിക്കീറി പശുക്കളെ ദഹനബലിയായി അവർ കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചു. ലേവ്യർ കർത്താവിന്റെ പേടകവും അതോടൊപ്പം സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പിടികൾ വെച്ചിരുന്ന പെട്ടിയും താഴെ ഇറക്കി ആ വലിയ കല്ലിന്മേൽ വെച്ചു. ബത്ശേമെഷിലെ ജനങ്ങൾ അവന് ദഹനബലികളും ഇതര ബലികളും കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചു. ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഫിലിസ്തീയ പ്രഭുക്കന്മാർ 5 പേരും അന്ന് തന്നെ എക്രോണിലേക്ക് മടങ്ങി. കർത്താവിനെ പ്രായശ്ചിത്ത ബലിയായി ഫിലിസ്തീയർ സമർപ്പിച്ച സ്വർണ്ണ കുരുക്കുകളിൽ ഒന്ന് അഷ്ദോദിനും മറ്റൊന്ന് ഗാസായ്ക്കും, മൂന്നാമത്തേത് അഷ്കലോനും, നാലാമത്തേത് ഗത്തിനും, അഞ്ചാമത്തേത് എക്രോണിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു. സ്വർണ്ണ എലികൾ നാലാമത്തേത് അഞ്ചാമത്തെ ദുഃഖന്മാരുടെ അധീന കോട്ടകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട നഗരങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ പേടകം ഇറക്കി
സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയായി. ഇന്നും കർത്താവിന്റെ പേടകത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കിയ എന്ന് വാദിച്ചു. കർത്താവ് അവരുടെ ഇടയിൽ ലഭിച്ചു. ബെത്ഷ്മേഷിലെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ, പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവിടുത്തെ എങ്ങോട്ട് അയക്കും? ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് അയച്ചു പറഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ പേടകം ഫിലിസ്ത്യർ തിരിച്ചയച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ വന്ന് ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളുവിൻ. അധ്യായം 7. ിലെ ആളുകൾ വന്ന് കർത്താവിന്റെ പേടകം ഗിരിമുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന അഭിനാദാബിന്റെ ഭവനത്തിൽ എലിയാസർ സാമുവൽ ന്യായാധിപൻ. കർത്താവിന്റെ പേടകം അവിടെ ഏറെക്കാലം 20 വർഷത്തോളം ഇരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ സാമുവൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതിന് അന്യദേവന്മാരെയും അസ്താർത്ഥ ദേവതകളെയും ബഹിഷ്കരിക്കണം. നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ, അവിടുത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ. ഫിലിസ്ത്യരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ബാലിന്റെയും അസ്താർത്ഥയുടെയും ബിംബങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിച്ച് കർത്താവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ചു. സാമുവൽ പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ മിസ്പായിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർ മിസ്പായിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി വെള്ളം കോരി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പകർന്നു. ആ ദിവസം മുഴുവൻ അവർ ഉപവസിച്ചു. ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെതിരായി പാപം ചെയ്തു പോയി എന്ന് അവർ ഏറ്റു പറഞ്ഞു. മിസ്പായിൽ വെച്ചാണ് സാമുവൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ന്യായപാലനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇസ്രായേൽക്കാർ മിസ്പായിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഫിലിസ്ത്യ പ്രഭുക്കന്മാർ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേൽക്കാർ ഭയചകിതരായി. ഫിലിസ്ത്യരിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ദൈവമായ കർത്താവിനോട് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അവർ സാമുവലിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. സാമുവൽ മുലകുടി മാറാത്ത ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ സമ്പൂർണ്ണ ദഹനബലിയായി കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചു. അവൻ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവിടുന്ന് അവന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിച്ചു. സാമുവൽ ദഹനബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ ഫിലിസ്ത്യർ ഇസ്രായേലെ ആക്രമിക്കാൻ അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കർത്താവ് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഇടിനാദം മുഴക്കി ഫിലിസ്ത്യരെ സംഭ്രാന്തരാക്കി. അവർ പലായനം ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ മിസ്പായിൽ നിന്ന് ബത്കാർ വരെ അവരെ പിന്തുടർന്നു വധിച്ചു. അനന്തരം സാമുവൽ മിസ്പായ്ക്കും ജഷാനിക്കും മധ്യേ ഒരു കല്ല് സ്ഥാപിച്ചു. ഇതുവരെ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്ഥലത്തിന് എബ്നേസർ എന്ന് പേരിട്ടു. അങ്ങനെ ഫിലിസ്ത്യർ കീഴടങ്ങി. പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് കാലുകുത്തിയിട്ടില്ല. സാമുവലിന്റെ കാലം അത്രയും കർത്താവിന്റെ കരം ഫിലിസ്ത്യർക്കെതിരെ ബലപ്പെട്ടിരുന്നു. എക്രോൺ മുതൽ ഗത്ത് വരെ ഫിലിസ്ത്യർ കൈവശമാക്കിയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം അവർ ഇസ്രായേലിന് തിരികെ കൊടുത്തു. ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ പ്രദേശമെല്ലാം ഫിലിസ്ത്യരിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു. ഇസ്രായേലിലും അമോര്യരും തമ്മിൽ സമാധാനമുണ്ടായി. സാമുവൽ തന്റെ ജീവിതകാലം അത്രയും ഇസ്രായേൽ നീതിപാലനം നടത്തി. ബേഥേൽ, ഗിൽഗാൽ, മിസ്പ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ വർഷം തോറും അവിടെയും അവൻ നീതിപാലനം നടത്തിയിരുന്നു. അനന്തരം തന്റെ ഭവനത്തിരുന്ന റാമായിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങിപ്പോയി. അവിടെ അധ്യായം 8. രാജാവിന് വേണ്ടി മുറവിളി. സാമുവൽ വൃദ്ധനായപ്പോൾ മക്കളെ ഇസ്രായേൽ മകൻ ജോയേലും രണ്ടാമൻ അബിയായും ബേർശബായിൽ ന്യായാധിപന്മാരായിരുന്നു. അവർ പിതാവിന്റെ മാർഗം പിന്തുടർന്നില്ല. പണമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. കൂലി വാങ്ങുകയും അനീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇസ്രായേലിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ റാമായിൽ സാമുവലിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി. അവർ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് വൃദ്ധനായി, പുത്രന്മാരാകട്ടെ അങ്ങയുടെ മാർഗം പിന്തുടർന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളതുപോലെ ഒരു രാജാവിനെ ഞങ്ങൾക്കും നിയമിച്ചു തരിക, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിനെ തരിക എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് സാമുവലിന് ഇഷ്ടമായില്ല. അവർ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവിടുന്ന് സാമുവലിനോട് പറഞ്ഞു, ജനം പറയുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ദിവസം മുതൽ അവർ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് അന്യദേവന്മാരെ ആരും നിന്നോട് ചെയ്യുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരെ അതിന്റെ രീതി സൂക്ഷ്മമായി വിവരിച്ച് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് സാമൂഹ്യം അറിയിച്ചു. രാജാവ്, നിങ്ങളെ ഭരിക്കാനിരിക്കുന്ന രാജാവ് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. തന്റെ രഥത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഓടാൻ തേരാളികളും അശ്വഭടന്മാരുമായി അവർ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെ നിയോഗിക്കും. ആയിരങ്ങളുടെയും അൻപതായി അവർ അവരെ നിയമിക്കും. ഉഴവുകാരും നിർമ്മാതാക്കളുമായി അവരെ നിയമിക്കും. നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ സുഗന്ധ തൈലക്കാരികളും പാചകക്കാരികളും അപ്പക്കാരികളുമാക്കും. നിങ്ങളുടെ വയലുകളിലും തോട്ടങ്ങളിലും ഒലിവു തോട്ടങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് അവൻ തന്റെ സേവകർക്ക് നൽകും. നിങ്ങളുടെ ധാന്യങ്ങളുടെയും മുന്തിരിയുടെയും ദശാംശമെടുത്ത് അവർ നിങ്ങളുടെ വയലുകളിലും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലും ഒലിവുതോട്ടങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് അവൻ തന്റെ സേവകർക്ക് നൽകും. നിങ്ങളുടെ ധാന്യങ്ങളുടെയും മുന്തിരിയുടെയും ദശാംശം എടുത്ത് അവൻ തന്റെ കിങ്കരന്മാർക്കും ഭൃത്യന്മാർക്കും നൽകും. നിങ്ങളുടെ ദാസന്മാരെയും ദാസികളെയും ഏറ്റവും നല്ല കന്നുകാലിയെയും കഴുതകളെയും അവൻ തന്റെ ജോലി നിയോഗിക്കും. അവൻ നിങ്ങളുടെ ആട്ടിൻ പറ്റത്തിന്റെ ദശാംശം എടുക്കും. നിങ്ങൾ അവന്റെ അടിമകളായിരിക്കും. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രാജാവ് നിമിത്തം അന്ന് നിങ്ങൾ വിലപിക്കും. എന്നാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയില്ല. സാമുവേലിന്റെ വാക്കുകൾ ജനം അവഗണിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവിനെ കിട്ടണം, ഞങ്ങൾക്കും മറ്റു ജനതകളെ പോലെ ആകണം. ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും നയിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടവെട്ടുകയും ചെയ്യണം. ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സാമുവേൽ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണർത്തിച്ചു. അവിടുന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു, അവരുടെ വാക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഒരു രാജാവിനെ വാഴിച്ചു കൊടുക്കുക. സാമുവേൽ ഇസ്രായേലോട് പറഞ്ഞു, ഓരോരുത്തരും താങ്കളുടെ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവേൻ. അധ്യായം 9. സാവൂൾ സാമുവേലിന്റെ അടുക്കൽ. ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജനായ കിഷ് എന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അബിയേലിന്റെ മകനായിരുന്നു. അബിയേൽ സേരോറിന്റെയും സേരോർ ബെക്കോറോത്തിന്റെയും ബെക്കോറോത്ത് അഫിയായുടെയും പുത്രനായിരുന്നു. അഫിയ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രക്കാരനും ധനികനുമായിരുന്നു. കിഷിന് സാവൂൾ എന്നൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനേക്കാൾ കോമളനായി ഇസ്രായേലിൽ മറ്റാരുമില്ലായിരുന്നു. അവന്റെ തോളൊപ്പം ഉയരമുള്ള ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ സാവൂളിന്റെ പിതാവായ കിഷിന്റെ കഴുതകൾ കാണാതായി. അവൻ സാവൂളിനോട് പറഞ്ഞു, ഒരു വൃദ്ധനെയും കൂട്ടി കഴുതകളെ അന്വേഷിക്കുക. അവർ എഫ്രായിം മലനാട്ടിലും ഷെലീഷ ദേശത്തും അന്വേഷിച്ചു, കണ്ടെത്തിയില്ല. ഷാലിം ദേശത്തും തിരക്കി, അവിടെയും ഇല്ലായിരുന്നു. അനന്തരം ബെഞ്ചമിന്റെ നാട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചു, കണ്ടെത്തിയില്ല. സൂഫിന്റെ ദേശത്തെത്തിയപ്പോ സാവൂൾ വൃദ്ധനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് തിരികെ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് കഴുതകളുടെ കാര്യം വിട്ട് നമ്മെപ്പറ്റി ആകുലചിത്തനാകും. വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു, ഈ പട്ടണത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ദൈവപുരുഷനുണ്ട്. അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം അതുപോലെ സംഭവിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യം സാധിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം അവൻ കാണിച്ചു തരും. സാവൂൾ അവനോട് ചോദിച്ചു, നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് അവന് കൊടുക്കുക? നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ തീർന്നുപോയി. അവന് കൊടുക്കാൻ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലല്ലോ. വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യിൽ 1/4 ഷെക്കേൽ വെള്ളിയുണ്ട്, അത് അവന് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കഴുതകളെ എവിടെ കണ്ടെത്താമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു തരും. 12 ഇസ്രായേലിൽ ഒരുവൻ ദൈവഹിതം ആരായാൻ പോകുമ്പോ നമുക്ക് ദീർഘദർശിയുടെ അടുത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രവാചകൻ അക്കാലത്ത് ദീർഘദർശി എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. കൊള്ളാം, നമുക്ക് പോകാം, സാവൂൾ പറഞ്ഞു. അവർ ദൈവപുരുഷൻ താമസിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് പോയി. അവർ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഉള്ള കയറ്റം കയറുമ്പോൾ വെള്ളം കോരാൻ വന്ന യുവതികളോട് ചോദിച്ചു, ദീർഘദർശി ഇവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, അവർ പറഞ്ഞു. അതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോകുന്നു, വേഗം ചെല്ലുവിൻ. അവൻ ഇപ്പോൾ പട്ടണത്തിൽ വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇന്നും മലമുകളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ബലി സമർപ്പിക്കാനുണ്ട്. പട്ടണത്തിൽ ചെന്നാലുടനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മലമുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവൻ ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയില്ല. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ പിന്നീടാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ പൊയ്ക്കൊള്ളൂ.
ഉടനെ അവനെ കാണാം. അവർ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് മലമുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവനെ കണ്ടു. സാവൂൾ വന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം കർത്താവ് സാമുവേലിന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നാളെ ഈ സമയത്ത് ബെഞ്ചമിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുവനെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ അയക്കും. അവനെ നീ എന്റെ ജനത്തിന്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യണം. ഫിലിസ്ത്യരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ അവൻ രക്ഷിക്കും. എന്റെ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടത ഞാൻ കാണുകയും അവരുടെ നിലവിളി ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സാമുവേലിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ കർത്താവ് സാമുവേലിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവനെ പറ്റിയാണ്. എന്റെ ജനത്തെ ഭരിക്കുന്നവൻ ഇവനാണ്. സാവൂൾ പട്ടണവാതിക്കൽ വച്ച് സാമുവേലിനെ സമീപിച്ചു ചോദിച്ചു, ദീർഘദർശിയുടെ ഭവനം എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? സാമുവേൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെയാണ് അവൻ. മലമുകളിലേക്ക് എന്റെ മുൻപേ നടന്നുകൊള്ളുക. ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. പ്രഭാതത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം. 3 ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ കഴുതകളെ കുറിച്ച് ആകുലചിത്തരാകേണ്ട. അവയെ കണ്ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിൽ അഭികാമ്യമായതെല്ലാം ആർക്കുള്ളതാണ്? നിനക്കും നിന്റെ പിതൃഭവനത്തിലുള്ളവർക്കും അല്ലയോ? സാവുൾ പ്രതിവദിച്ചു, ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ലേ ഞാൻ? അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എളിയ കുടുംബമല്ലേ എന്റേത്? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോടിങ്ങനെ അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നത്? അനന്തരം സാമുവൽ അവരെ ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. 30ഓളം വരുന്ന അതിഥികളുടെ ഇടയിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനത്തിരുത്തി. പാചകനോട് അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നോട് എടുത്തു വെക്കാൻ പറഞ്ഞ ഭാഗം കൊണ്ടുവരിക. പാചകൻ കാൽ കുറുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സാവുലിന് വിളമ്പി. സാമുവേൽ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരുന്നതാണിത്. ഭക്ഷിച്ചാലും വിരുന്നുകാരോടൊത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് നിനക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണ്. അന്ന് സാമുവേലിനോട് ഒടത്തു ഭക്ഷിച്ചു. അവർ മലമുകളിൽ നിന്നിറങ്ങി പട്ടണത്തിലെത്തി. വീടിന്റെ മുകൾ തട്ടിൽ കിടക്ക തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. സാവൂൾ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി. സാവൂൾ അഭിഷിക്തനാകുന്നു. പ്രഭാതമായപ്പോ സാമുവൽ വീടിന്റെ മുകൾ തട്ടിൽ ചെന്ന് സാവൂളിനെ വിളിച്ചു, എഴുന്നേൽക്കുക, നീ പോകേണ്ടി വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സാവൂൾ എഴുന്നേറ്റ് അവനോട് കൂടെ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. നഗരപ്രാന്തത്തിലെത്തിയപ്പോ സാവൂളിനോട് പറഞ്ഞു, വൃദ്ധനോട് മുൻപേ പൊയ്ക്കൊള്ളാൻ പറയുക. അവൻ പോയി കഴിയുമ്പോ ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം. 10-ാം അധ്യായം. സാമുവൽ ഒരു പാത്രം ഒലിവെണ്ണ എടുത്ത് സാവൂളിന്റെ ശിരസിൽ ഒഴിച്ചു. അവനെ ചുംബിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി നിന്നെ അഭിഷേചിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ജനത്തെ ഭരിക്കുകയും എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. തന്റെ അവകാശമായ ജനത്തിന് രാജാവായി കർത്താവ് നിന്നെ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളം ഇതായിരിക്കും. ഇന്നു നീ എന്നെ വിട്ടു പോകുമ്പോ ബെഞ്ചമിന്റെ നാട്ടിലെ റാഹേലിന്റെ ശവകുടീരത്തിന് സമീപം രണ്ടാളുകളെ നീ കാണും. നീ അന്വേഷിച്ച കഴുതകളെ കണ്ടു കിട്ടിയെന്നും അവയെക്കുറിച്ചല്ല എന്റെ മകൻ എന്തു പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെക്കുറിച്ചാണ് നിന്റെ പിതാവ് ഉത്കണ്ഠാകുലനായിരിക്കുന്നതെന്നും അവർ നിന്നോട് പറയും. അവിടെ നിന്ന് താബോറിലെ ഓക്ക് വൃക്ഷത്തിന് സമീപം എത്തുമ്പോൾ ബഥേലിൽ ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന 3 പേരെ നീ കണ്ടുമുട്ടും. ഒരുവൻ 3 ആട്ടിൻകുട്ടികളെ എടുത്തിരിക്കും. രണ്ടാമൻ മൂന്നപ്പവും മൂന്നാമൻ ഒരു തോൽക്കുടം വീഞ്ഞും. അവർ നിന്നെ അഭിവാദനം ചെയ്ത് 2 അപ്പം നിനക്ക് നൽകും. അത് നീ സ്വീകരിക്കണം. അനന്തരം ഫിലിസ്ത്യർ കൂടാരം അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഗിബിയയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മലയിൽ നീ എത്തും. പട്ടണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സാരംഗി, ചെണ്ട, കുഴൽ, കിന്നരം എന്നീ വാദ്യമേളങ്ങളോടെ മലമുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു പ്രവാചക ഗണത്തെ നീ കണ്ടുമുട്ടും. അവർ പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി നിന്നിൽ ആവസിക്കും. നീയും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും. മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ നീ മാറും. ഇവ സംഭവിക്കുമ്പോൾ യുക്തം പോലെ ചെയ്തു കൊള്ളുക. ദൈവം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. എനിക്ക് മുമ്പേ ഗിൽഗാലിലേക്ക് നീ പോകണം. ദഹന ബലികളും സമാധാന ബലികളും അർപ്പിക്കാൻ ഞാനും വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ വന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് വരെ 7 ദിവസം നീ കാത്തിരിക്കുക. സാമുവലിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോകാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവനൊരു പുതിയ ഹൃദയം നൽകി. സാമുവൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം അന്ന് തന്നെ സംഭവിച്ചു. സാവൂളും ഭൃത്യനും ഗിബിയയിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രവാചക ഗണത്തെ കണ്ടു. ഉടൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു. അവനും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിച്ചു. സാവൂളിനെ മുമ്പ് അറിയാമായിരുന്നവരെല്ലാം അവനെ പ്രവചിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ
അവൻ പ്രവചിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പരസ്പരം ചോദിച്ചു, കിഷിന്റെ മകന് എന്തു പറ്റി? സാവൂളും പ്രവാചകനോ? അവിടുത്തെ കാര്യത്തിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, അവരുടെ പിതാവ് ആരാണ്? അങ്ങനെ സാവൂളും ഒരു പ്രവാചകനോ എന്നത് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലായി തീർന്നു. പ്രവചനം കഴിഞ്ഞ് അവൻ മലമുകളിൽ എത്തി. സാവൂളിന്റെ വൃദ്ധ സഹോദരൻ അവനോടും വൃദ്ധനോടും ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു? കഴുതകളെ തിരുക്കി പോയതായിരുന്നു. അവയെ കാൺകയാൽ ഞങ്ങൾ സാമുവേലിന്റെ അടുക്കൽ പോയി എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. സാമുവേൽ നിങ്ങളോട് എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു. സാവൂൾ പറഞ്ഞു, കഴുതകളെ കണ്ടു കിട്ടിയെന്ന് അവൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ താൻ രാജാവാകാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റി സാമുവേൽ പറഞ്ഞതൊന്നും അവനോട് പറഞ്ഞില്ല. സാമുവേൽ ജനത്തെ മിസ്പായിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി. ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് അവൻ പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്യുന്നു, ഇസ്രായേലിനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഈജിപ്തുകാരുടെയും നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന സകല രാജാക്കന്മാരുടെയും കൈകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ വാഴിച്ചു തരിക എന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗോത്രത്തിന്റെയും കുലത്തിന്റെയും ക്രമത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവിൻ. അനന്തരം സാമുവേൽ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളെ എല്ലാം തന്റെ അടുക്കൽ വരുത്തി കുറിയിട്ട് ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തെ എടുത്തു. ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിലെ കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാം തന്റെ അടുക്കൽ വരുത്തി. മത്രി കുടുംബത്തിനാണ് കുറി വീണത്. അവൻ അവസാനം മത്രി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വരുത്തി കിഷിന്റെ മകനായ സാവൂളിനെ കുറിയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ അവർ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവനെ കണ്ടില്ല. അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവർ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു. അവൻ ഇതാ ഭാണ്ഡങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. അവർ ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. ജനം മധ്യേ നിന്നപ്പോൾ മറ്റാരേക്കാൾ അവന്റെ ശിരസും തോളും ഉയർന്നു നിന്നിരുന്നു. സാമുവേൽ ജനക്കൂട്ടത്തോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തവനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? അവനെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല. അപ്പോൾ രാജാവ് നീണാൽ വാഴട്ടെ എന്ന ജനം അകത്തു വിളിച്ചു. അനന്തരം സാമുവേൽ രാജധർമ്മത്തെ പറ്റി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വച്ചു. പിന്നീട് ജനത്തെ അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. സാവൂളും ഗിബിയയിലുള്ള തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. ദൈവത്താൽ പ്രചോദിതരായ ഏതാനും യുദ്ധവീരന്മാരും അവനെ അനുഗമിച്ചു. എന്നാൽ ചില കുബുദ്ധികൾ ചോദിച്ചു, നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ ഇവന് സാധിക്കുമോ? അവർ അവനെ അധിക്ഷേപിച്ചു. കാഴ്ചയൊന്നും അവർ കൊടുത്തുമില്ല. അവൻ അത് ഗൗനിച്ചില്ല. 11-ാം അധ്യായം. അമ്മോന്യരെ തോൽപ്പിക്കുന്നു. ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ആമോൻ രാജാവായ നാഹേഷ് സൈന്യ സന്നാഹത്തോടെ യാബേഷ് ഗിലിയാദ് ആക്രമിച്ചു. യാബേഷിലെ ജനങ്ങൾ നാഹാഷിനോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളോട് സന്ധി ചെയ്താൽ നിന്നെ ഞങ്ങളുടെ രാജാവാക്കാം. നാഹാഷ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വലത്തു കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുക്കും. ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ മുഴുവൻ പരിഹാസപാത്രമാക്കും. യാബേഷിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ ദേശങ്ങളിലേക്കും ദൂതന്മാരെ അയക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് 7 ദിവസത്തെ അവധി തരിക. ആരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വിധേയരായിക്കൊള്ളാം. ദൂതന്മാർ സാവൂൾ വസിച്ചിരുന്ന ഗിബിയയിലെത്തി വിവരം അറിയിച്ചു. ജനം വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചു. സാവൂൾ വയലിൽ നിന്ന് കാളകളെയും കൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു. ജനം കരയത്തക്ക വിധം എന്തുണ്ടായി എന്ന് അവൻ തിരക്കി. യാബേഷ് നിവാസികൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അവർ അവനെ അറിയിച്ചു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ ശക്തമായി ആവസിച്ചു. അവന്റെ കോപം ആളിക്കത്തി. അവൻ ഒരേർ കാളയെ വെട്ടി നുറുക്കി ദൂതന്മാർ വഴി ഇസ്രായേൽ ദേശത്തെല്ലാം കൊടുത്തയച്ചു. സാവൂളിന്റെയും സാമുവേലിന്റെയും പിന്നാലെ വരാൻ മടിക്കുന്നവൻ ആരായാലും അവന്റെ കാളകളോടും ഇപ്രകാരം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഇത് കേട്ട മാത്രയിൽ കർത്താവ് തങ്ങളോട് പ്രവർത്തിച്ചേക്കാവുന്ന ഓർത്ത് ഭയചകിതരായി അവർ ഒന്നടങ്കം പുറപ്പെട്ടു. സാവൂൾ അവരെ ബസേക്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് 3 ലക്ഷം പേരും യൂദയിൽ നിന്ന് 30,000 പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. യാബേഷ് ഗിലിയാദിൽ നിന്ന് ചെന്ന് ദൂതന്മാരോട് അവർ പറഞ്ഞു, നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അവർ വിമുക്തരാകുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ജനത്തോട് പറയുക. യാബേഷിലെ ജനങ്ങൾ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ആനന്ദത്തിലായി
അവർ നാഹേഷിനോട് പറഞ്ഞു, നാളെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊള്ളാം. ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞങ്ങളോടൊത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളുക. പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ സാവൂൾ തന്റെ ജനത്തെ 3 വിഭാഗമായി തിരിച്ചു. ശത്രു പാളയത്തിലേക്ക് പുലരിയിൽ തന്നെ അവർ ഇരിച്ചു കയറി അമ്മോന്യരെ ആക്രമിച്ചു. ഉച്ചവരെ അവർ ശത്രുക്കളെ സംഹരിച്ചു. ശേഷിച്ചവർ ചിതറി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ ഇസ്രായേലർ സാമൂലിനോട് പറഞ്ഞു, സാവൂൾ ഞങ്ങളുടെ രാജാവാകരുതെന്ന് പറഞ്ഞവരെവിടെ? അവരെ വിട്ടുതരിക, ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ വകവരുത്തണം. സാവൂൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നേതായാലും ആരെയും കൊല്ലണ്ട. കർത്താവ് ഇസ്രായേലിന് മോചനം നൽകിയ ദിനമാണിന്ന്. സാമുവേൽ അവരോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഗിൽഗാലിലേക്ക് പോകാം. ഒരിക്കൽ കൂടി സാവൂളിനെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കാം. എല്ലാവരും ഗിൽഗാലിലേക്ക് പോയി. അവിടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സാവൂളിനെ അവർ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമാധാന ബലികൾ അർപ്പിച്ചു. സാവൂളും ഇസ്രായേൽ ജനവും സാഘോഷം ഉല്ലസിച്ചു. 12-ാം അധ്യായം. സാമുവൽ വിടവാങ്ങുന്നു. സാമുവൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തന്നു. ഞാൻ രാജാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് വാഴിച്ചു തന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഒരു രാജാവുണ്ട്. ഞാൻ വൃദ്ധനായി ജരാനരകൾ ബാധിച്ചു. എന്റെ പുത്രന്മാരാകട്ടെ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. യൗവനം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചു പോന്നു. ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെയും അവിടുത്തെ അഭിഷക്തന്റെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവിൻ. ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും കാളയെയോ കഴുതയോ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും വഞ്ചിക്കുകയോ ഞെരുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും കൈക്കൂലി വാങ്ങി സത്യത്തിന് നേരെ കണ്ണടച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്തും മടക്കിത്തരാം. അവർ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയോ ഞെരുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആരിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും അപഹരിച്ചിട്ടുമില്ല. അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തികച്ചും നിഷ്കളങ്കനാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുവെന്നതിന് കർത്താവും അവിടുത്തെ അഭിഷക്തനും സാക്ഷിയാണ്. അവർ പ്രതിവചിച്ചു, അതെ, കർത്താവ് സാക്ഷി. സാമുവൽ തുടർന്നു, മോശയെയും അഹ്റോനെയും നിയമിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവ് സാക്ഷി. കേട്ടുകൊള്ളുവേൻ. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും കർത്താവ് ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. യാക്കോബ് ഈജിപ്തിൽ എത്തുകയും അവന്റെ സന്തതികളെ ഈജിപ്തുകാർ ഞെരുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ കർത്താവിനോട് കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് മോശയെയും അഹ്റോനെയും അയച്ചു. അവർ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് താമസിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ വിസ്മരിച്ചു. അവിടുന്ന് അവരെ ഹസോറിലെ യാബിൻ രാജാവിന്റെ സേനാധിപനായ സിസാറയുടെയും ഫിലിസ്തീയരുടെയും മൊവാബു രാജാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അവർ ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു പോയി. കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബാലിന്റെയും അഷ്താർത്തയുടെയും ബിംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക. ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സേവിച്ചു കൊള്ളാം. കർത്താവ് ജെറുബ്ബാലിനെയും ബറാക്കിനെയും ജഫ്തായെയും സാമുവേലിനെയും അയച്ച് എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി വസിച്ചു. അമോന്യരുടെ രാജാവായ നാഹാഷ് ആക്രമിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ചപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ രാജാവായിരിക്കെ ഭരിക്കാൻ ഒരു രാജാവ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത രാജാവിനെ കണ്ടാലും ഇതാ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിനെ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും സേവിക്കുകയും അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിക്കുകയും കൽപ്പനകൾ ധിക്കരിക്കാതിരിക്കുകയും നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവും ദൈവവുമായ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാം ശുഭമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സ്വരം ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പന നിരസിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രാജാവിന് എതിരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മഹാകാര്യം കാണാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കാത്തു നിൽക്കുവിൻ. ഈ ഗോതമ്പ് കൊയ്യുന്ന കാലമല്ലേ? ഇടിയും മഴയും അയക്കാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കും. ഒരു രാജാവിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച ദുഷ്ടത എന്തെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കും. സാമുവൽ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് ഇടിയും മഴയും അയച്ചു. ജനം കർത്താവിനെയും സാമുവലിനെയും ഭയപ്പെട്ടു. അവർ സാമുവലിനോട് അപേക്ഷിച്ചു, ഞങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കാൻ അങ്ങയുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനോട് ഈ ദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. രാജാവിനെ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും പുറമെ ഈ പാപവും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. സാമുവൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങൾ ഈ തിന്മകൾ എല്ലാം ചെയ്തു. എന്നാലും കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത്. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവിടുത്തെ സേവിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കാത്തതും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയരുത്. അവ വൃദ്ധമാണ്.
തന്റെ ഉത്കൃഷ്ട നാമത്തെ പ്രതി കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ പരിത്യജിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളെ തന്റെ ജനമാക്കാൻ അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ കർത്താവിനെതിരെ പാപം ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന് നിനക്ക് ഇടവരുത്താതിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേർവഴി ഉപദേശിക്കും. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുകയും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത മഹാകാര്യങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും ഇനിയും പാപം ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ രാജാവിനെയും നീക്കിക്കളയും. 13-ാം അധ്യായം. സാവൂൾ തിരസ്കൃതനാകുന്നു. രാജാവാകുമ്പോൾ സാവൂളിന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ 3 വർഷം ഇസ്രായേലിനെ ഭരിച്ചു. സാവൂൾ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് 3000 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 2000 പേർ അവനോടൊത്ത് മിക്മാഷിലും ബദേൽ മലനാട്ടിലും നിന്നു. 1000 പേർ ജോർദാനോട് കൂടെ ബെഞ്ചമിന്റെ ഗിബെയ ദേശത്തും ആയിരുന്നു. ശേഷിച്ചവരെ അവരവരുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു. ഗേബായിലുള്ള ഫിലിസ്ത്യരുടെ കാവൽ സൈന്യത്തെ ജോനാഥൻ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഫിലിസ്ത്യർ അതറിഞ്ഞു. ഹെബ്രായർ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സാവൂൾ രാജ്യം മൊട്ടുക്ക് കാഹളം മുഴുക്കി. സാവൂൾ ഫിലിസ്ത്യരുടെ കാവൽ ഭടന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നും ഫിലിസ്ത്യർ തങ്ങളെ വെറുക്കുന്നുവെന്നും ഇസ്രായേലർ അറിഞ്ഞു. അതിനാൽ അവർ ഗിൽഗാലിൽ സാവൂളിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി. ഫിലിസ്ത്യർ ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സൈന്യത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി. 30,000 രഥങ്ങൾ, 6,000 കുതിരപ്പടയാളികൾ, കടൽ തീരത്തെ മണൽത്തരി പോലെ എണ്ണമറ്റ കാലാൾപ്പട. അവർ ബത്താവിനു കിഴക്കുള്ള മിക്മാഷിൽ കൂടാരമടിച്ചു. അപകടസ്ഥിതിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഗുഹകളിലും ആളങ്ങളിലും പാറക്കെട്ടുകളിലും ശവകുടീരങ്ങളിലും കിണറുകളിലും ഒളിച്ചു. ചിലർ ജോർദാൻ നദി കടന്ന് ഗാദിലും ഗിലിയാദിലും എത്തി. സാവൂൾ ഗിൽഗാലിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അനുയായികളാകട്ടെ ഭയചകിതരുമായിരുന്നു. സാവൂൾ സാമുവേലിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് 7 ദിവസം അവന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ ഗിൽഗാലിൽ വന്നില്ല. അതിനാൽ ജനം സാവൂളിനെ വിട്ടുപിരിയാൻ തുടങ്ങി. സാവൂൾ പറഞ്ഞു, ദഹനബലിക്കും സമാധാന ബലിക്കുമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുവേൻ. എന്നിട്ട് അവൻ തന്നെ ദഹനബലി അർപ്പിച്ചു. ദഹനബലി അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാമുവൽ വന്നെത്തി അവനെ അഭിവാദനം ചെയ്തു. സ്വീകരിക്കാൻ സാവൂൾ പുറത്തേക്ക് ചെന്നു. നീ എന്താണ് ചെയ്തത്? സാവൂൾ പറഞ്ഞു, ജനങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടു ചിതറിപ്പോകുന്നതും നിശ്ചിത ദിവസമായിട്ടും അങ്ങ് വരാതിരിക്കുന്നതും ഫിലിസ്ത്യർ മിക്മാഷിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. ഗിൽഗാലിൽ വെച്ച് ഫിലിസ്ത്യർ എന്നെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്നും കർത്താവിന്റെ സഹായം ഞാൻ ഇല്ലല്ലോ എന്നും ഞാൻ ഓർത്തു. അതിനാൽ ദഹനബലി അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി. സാമുവൽ പറഞ്ഞു, നീ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചെയ്തത്. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന നീ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നിന്റെ രാജ്യത്വം ഇസ്രായേലിൽ എന്നേക്കുമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിന്റെ ഭരണം ഇനി ദീർഘിക്കുകയില്ല. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ നീ അനുസരിക്കുക. തന്റെ ഹിതാനുവർത്തിയായ ഒരാളെ അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജനത്തിന് രാജാവായിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് അവനെ നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സാമുവേൽ ഗിൽഗാലിൽ നിന്ന് ബെഞ്ചമിന്റെ ഗിബിയായിലേക്ക് പോയി. 600ഓളം പേർ മാത്രമേ സാവൂലിനു കൂടെ അവശേഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. സാവൂളും പുത്രൻ ജോനാഥനും ആ ജനങ്ങളും ബെഞ്ചമിന്റെ ഗേബ ദേശത്ത് പാളയമടിച്ചു. ഫിലിസ്ത്യർ മിക്മാഷിലും കൂടാരമടിച്ചു. ഫിലിസ്ത്യരുടെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് 3 സംഘങ്ങൾ കവർച്ചയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഒരു സംഘം ഷൂവാൽ ദേശത്ത് ഓഫ്രയിലേക്ക് തിരിച്ചു. മറ്റൊന്ന് ബത്ഹോർനയിലേക്കും മൂന്നാമത്തേത് മരുഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി കിടക്കുന്ന സെബോയിം താഴ്വരയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള അതിർത്തിയിലേക്കും പോയി. അക്കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ ഒരിടത്തും കൊല്ലന്മാർ ഇല്ലായിരുന്നു. എബ്രായർ വാളും കുന്തവും ഉണ്ടാക്കി തിരിക്കാൻ ഫിലിസ്ത്യർ മുൻകരുതൽ എടുത്തിരുന്നു. ഇസ്രായേലർക്ക് തങ്ങളുടെ കോഴു, തൂമ്പ, കോടാലി, അരിവാൾ എന്നിവ മൂർച്ച വരുത്തുന്നതിന് ഫിലിസ്ത്യരുടെ അടുക്കൽ പോകേണ്ടിയിരുന്നു. കൊഴുവിനും തൂമ്പയ്ക്കും 2 ഷെക്കേലും കോടാലിക്കും മുടികോലിനും 1 ഷെക്കേലും ആയിരുന്നു നിരക്ക്. യുദ്ധ ദിവസം സാവൂളിനും പുത്രൻ ജോനാഥനും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും വാളോ കുന്തമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫിലിസ്ത്യരുടെ കാവൽ സേന മിക്മാഷ് ചുരത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. Jonathan's daring deed.
One day, Jonathan, son of Saul, said to his arm bearer, "Let us go over to the Philistine garrison on the other side." Jonathan did not inform his father about this. Saul was at that time on the outskirts of Gibeah at Micron, under the pomegranate tree near the threshing floor, with about 600 men. Also with Saul was Ahijah, son of Ahitub, brother of Ichabod, son of Phinehas, son of Eli, the priest of the Lord in Shiloh. And he was wearing therefore to consult the Lord. Not even the soldiers knew that Jonathan had left them. The pass through which Jonathan planned to go to reach the Philistine garrison was flanked on each side by a rocky crag, one called Bozez, the other Sena. One of the crags was to the north in the direction of Mishmash, the other to the south in the direction of Geba. Jonathan said to his arm bearer, "Let us go over to the garrison of those uncircumcised fellows. It may be that the Lord will help us, for it is as easy for the Lord to give victory with a few men as with many." His arm bearer replied, "Do whatever you think is best. As for me, I will follow and obey you." Jonathan said, "Look, we will draw near and show ourselves to those men. When they see us, if they cry out, 'Stay there,' and we shall come over to you. We shall stay quiet and go no further. But if they say, 'Come up to us,' we shall go up, because that will be a sign that the Lord has delivered them into our hands." When the two were seen by the Philistines, the latter exclaimed, "Look, Hebrews are coming out of their hiding places." And they challenged Jonathan and a shield bearer, "Come over here, and we will teach you a lesson." Jonathan then told his arm bearer, "Follow me, for the Lord has delivered them into the hands of Israel." Then Jonathan crawled up on his hands and feet, his arm bearer following him. The Philistines fell before Jonathan, and his arm bearer finished them off. In that first slaying by Jonathan and his arm bearer, about 20 men lost their lives within half a furlong. Panic struck in the camp, in the countryside, and the whole army, those in the garrison, and even band of raiders were terrified. It was like an earthquake, and they were filled with a holy terror. Saul's watchmen and Gibeah of Benjamin saw the commotion in the enemy camp. The Philistines were running and scattering in all directions. Saul then told those who were around him, "Count our men and see who is missing." And they discovered that Jonathan and his arm bearer were not with them. Saul ordered Ahijah bring their fort, because Ahijah had taken it with him. But while Saul was talking to the priest, the confusion in the Philistines' camp increased. Saul then told the priest, "Withdraw your hand." Then Saul and his men marched into the battle. They found the Philistines in complete confusion, and the soldiers were striking each other with their swords. Moreover, the Hebrews who would join the Philistines turned around and sided with the Israelites under Saul and Jonathan. When the Israelites who were hiding in the hill country of Ephraim heard that the Philistines were fleeing, they came out from hiding and pursued them. And so the Lord delivered Israel that day. The battle extended beyond Beth Horon. Saul's oath. On that day, however, as the Israelites became weary, Saul took an oath, putting the people under the ban. "Cursed be the man who takes food before evening, before I have avenged myself on my enemies." Because of this oath, no one dared touch any food. As the men wandered into the forest, they saw honey on the ground, and although it was freely dripping from the honeycomb, no one tasted it for the fear of the oath. But Jonathan, who had not heard of this oath, dipped the tip of the rod he was holding in the honeycomb and put it into his lips, and his eyes brightened. At this, someone said, "Though the people were tired, your father bound them with this oath. Cursed be the man who takes food today." Then Jonathan said, "My father did you wrong. See how I have been fortified by tasting a little of this honey. If only our men and freely eaten today of the spoil of their enemies, the Philistines would have suffered an even greater defeat." Nevertheless, they pursued the Philistines all the way from Mishmash to Ajalon. Then the people, extremely worn out, rushed to the spoils and took sheep, oxen, calves, and after they had slaughtered them on the ground, they ate with the blood. Saul was told that the people were sinning against the Lord by eating with the blood. He said, "You have acted like a pagan people. Roll a large stone here in front of me." Then he added, "Go around and tell the people to bring their oxen or their sheep to me. Slaughter them here and eat. But do not offend the Lord by eating with the blood." So that night everyone brought what he had of the spoils and slaughtered it there. Then Saul built an altar to the Lord, the first he ever built for him. Then Saul said, "Let us pursue and despoil the Philistines by night and finish them off by evening, without leaving a single man alive." To this the people replied, "Do what you think is best." The priest said, "We must consult the Lord." So Saul consulted the Lord, "Shall I attack the Philistines? Will he deliver them to the hands of Israel?" But God did not answer him that day. Saul said, "Call all the army officers here. We must find out who is responsible for the sin that has been committed today. I swear before the Lord, who has just saved Israel, that he shall surely die, even if it happens to be my son Jonathan." No one answered Saul. He told the people, "Go stand on one side while I and my son Jonathan stand and on the other." The people answered, "Do what you think is good." Then Saul said, "O Lord God of Israel, why did you not answer your servant this time? If it is my son Jonathan or I who have sinned, O Lord God of Israel, let the casting of lots show Urim. If it is your people Israel who have sinned, let it show Thummim." The Lord cast pointed to Jonathan and Saul, and not to the people. Saul then said, "Cast the lot between me and my son Jonathan." The Lord singled out Jonathan. Saul then said to Jonathan, Tell me what you have done." And Jonathan replied, "All I did was to taste little honey from the tip of the rod that I dipped in the honeycomb. Am I to die for this?" Saul said, "My God,
Strike me down if you are not put to death, Jonathan. But the people protest, by no means shall Jonathan, who has brought this resounding victory to Israel, die. Not at all. By the Lord's life, not one hair of his head will fall, for he has acted today with God's assistance. So the people rescued Jonathan from sure death. After that, Saul ceased to pursue the Philistines, and they withdrew to their own country. When Saul left secure as king of Israel, he began to fight against all the surrounding enemies, Moab, the Ammonites, Edom, the kings of Zobah, and the Philistines, routing his enemies wherever he went. He crushed the Amalekites and delivered Israel out of the hands of those who were plundering them. The sons of Saul were Jonathan, Ishvi, and Malchia. His two daughters were Merab, his firstborn, and the name of his younger Mishkel. His wife was Ahinoam, daughter of Ahimaaz. The general of his army was Abner, son of Ner, who was Saul's uncle. Kish, the father of Saul, and Ner, the father of Abner, were sons of Abiel. Saul fought fiercely against the Philistines all the days of his life, so whenever he discovered a strong and brave man, he recruited him into his service. Chapter 15. Saul is rejected as king. Samuel told Saul, the Lord and send me to anoint you king over his people Israel. So now listen to what he has to say to you. I will punish Amalek for having stood in the way of the Israelites when they were leaving Egypt. Now attack Amalek and destroy completely all that he has done in accordance with the solemn ban. Do not spare them, but kill men and women, children, infants, oxen, sheep, camels, or asses. Saul called his men to Telaim and reviewed 200,000 foot soldiers and 10,000 men from Judah. He went to the city of Amalek, set an ambush in the valley. Then he warned the Kenites, come away and leave the Amalekites. I do not want to punish you with them, since you showed kindness to the people of Israel when they were coming from Egypt. After the Kenites had left, Saul defeated the Amalekites from Havilah to Shur, east of Egypt. He took Agag, king of the Amalekites, alive, but put the rest of the people to the sword in accordance with the solemn ban. Saul and his men spared Agag and the best of the sheep, oxen, fatlings, and lambs. They did not enforce a solemn ban of destruction on anything that was good, but they destroyed all that was worthless in accordance with the solemn ban. Then the Lord spoke to Samuel, I feel sorry that I made Saul king because he has turned his back on me and does not keep my command. Samuel was troubled and cried to the Lord all night. Early next morning, he went back looking for Saul, but was told that Saul had set off a Carmel to erect a monument for himself, and then he had gone on his way to Gilgal. When finally they met, Saul greeted Samuel, but the Lord, may the Lord bless you, and added, I have done what the Lord told me to do. Samuel then asked me, why do I still hear the bleating of sheep and the lowing of oxen? Saul replied, we have brought them from the Amalekites because people spare the best sheep and oxen to sacrifice Lord your God, but the rest we have been destroyed in accordance with the solemn ban. Samuel then told Saul, enough, let me tell you what the Lord said to me last night. Saul replied, please tell me. So Samuel went on and said, though you had not confidence in yourself, you became chief of the tribes of Israel, for the Lord anointed you king over Israel. Then he sent you with this command, go and completely crush those offenders, Amalekites, in accordance with the solemn ban, engaging them in battle until they are wiped out. Why then did you not obey the voice of the Lord, but instead swooped down on the spoil, doing what was evil in his sight? To this Saul replied, I have obeyed the voice of the Lord and have carried out the mission for which he sent me. I captured Agag, king of Amalek, and completely destroyed the Amalekites in accordance with the solemn ban. If my men spare the best sheep and oxen from among those to be destroyed in accordance with the solemn ban, it was in order to sacrifice them to the Lord your God in Gilgal. Samuel then said, does the Lord take as much delight in burnt offerings and sacrifice as in obedience to his command? Obedience is better than sacrifice, and submission better than the fat of rams. Rebellion is like sin of divination, and stubbornness like holding into idols. Since you have rejected the word of the Lord, he too has rejected you as king. Saul then told Samuel, I have sinned in disobeying the Lord's command and your instructions. I feared my own men and obeyed them instead. Please forgive my sin and return with me so that I may worship the Lord. Samuel refused and said, I will not return with you because you have rejected the word of the Lord, and he has rejected you as king of Israel. As Samuel turned to leave, Saul held on to the end of his robe, which tore. Then Samuel said to Saul, the Lord has torn the kingdom of Israel from you this day, and it has given to a neighbor who is better than you. God, who is the glory of Israel, does not deceive or change his mind as human beings do. Saul then said, I have sinned, but please honor me now before the elders of my people and before Israel. Return with me so that I may worship the Lord your God. And Samuel returned with Saul, who went to worship the Lord. Samuel said, bring me Agag, the king of the Amalekites. Agag stood before him with a cheerful face, thinking he was now out of danger. But Samuel told him, as your sword has made woman childless, so shall your mother be childless among women. Then Samuel dealt a mortal blow to Agag before the Lord in Gilgal. Samuel left for Ramah while Saul went home to Gibeah of Saul. From that day, Samuel did not see Saul again until he died, because he was grieving over Saul, because the Lord regretted having made him king over Israel. Chapter 16. Samuel anoints David. The Lord asked Samuel, how long will you be grieving over Saul, whom I have rejected as king of Israel? Fill your horn with oil and be on your way to Jesse the Bethlehemite, for I have chosen for myself a king from among his sons.
Samuel asked, "How can I go? If Saul hears of this, he will kill me." The Lord replied, "Take a heifer with you and say, 'I have come to sacrifice to the Lord.' Invite Jesse to the sacrifice, and I will let you know that what to do next. You shall anoint for me the one I point out to you." Samuel did what the Lord commanded and left for Bethlehem. When he appeared, the elders of the city came to him, asking fearfully, "O seer, do you come in peace?" Samuel replied, "I come in peace. I am here to sacrifice to the Lord. Cleanse your souls and join me in the sacrifice." He also had Jesse and his sons cleansed and invited them to the sacrifice. As they came, Samuel looked at Eliab and thought, "This must be the Lord's anointed." But the Lord told Samuel, "Do not judge by his looks or his stature, for I have rejected him." The Lord does not judge as man judges. Humans look at the outer appearance, but the Lord sees the heart. Jesse called his son Abinadab and presented him to Samuel, who said, "The Lord has not chosen this one either." Jesse presented Shammah, and Samuel said, "No, the Lord has chosen this one." Jesse presented seven of his sons to Samuel, who said, "The Lord has chosen none of them." "But are all your sons here?" Jesse replied, "There is still the youngest tending the flock just now." Samuel said to him, "Send for him and bring him to me. We shall not sit down to eat until he arrives." So Jesse sent for his youngest son and brought him to Samuel. He was a handsome lad with ruddy complexion and beautiful eyes. And the Lord said, "Go anoint him, for he is the one." Samuel then took the horn of the oil and anointed him in his brother's presence. From that day onwards, the Lord's Spirit took hold of David. Then Samuel left for Ramah. David in Saul's service. The Spirit of the Lord had left Saul, and an evil spirit sent by the Lord tormented him. Saul's servants said to him, "We know that an evil spirit sent by God, is tormenting you. If you so wish, servants who stand before you will look for someone who can play the lyre, and so that when the evil spirit from God comes over you, he will play and you will feel better." So Saul answered him, "Get someone who can play the lyre well." One of them said, "One of the sons of Jesse the Bethlehemite plays the lyre very well. He is moreover a courageous warrior, an intelligent and handsome man, and the Lord is with him." So Saul sent messengers to Jesse and asked for his son David, who tended the sheep. Jesse loaded an ass with 5 loaves of bread, a skin of wine, a kid, and sent them to Saul by his son David. Thus David came to Saul and entered his service. Saul grew very fond of David and made him his arm bearer. Then he sent word to Jesse, saying, "Let David remain in my service, for I am pleased with him." So whenever the evil spirit from God came upon Saul, David would play on the lyre, and Saul would feel better, and the evil spirit would leave him. Chapter 17. David and Goliath. The Philistines prepared their forces for battle and gathered together at Soko, the territory of Judah. They encamped between Soko and Azekah in Ephizadam. Saul and the Israelites also gathered and pitched camp in the valley of Elah, ready for the battle with the Philistines. The Philistines took their position on one hill, with the Israelites took there's on the another hill, with the valley separating the two forces. Then a champion named Goliath came out from the Philistine camp. He was from Gath, and his height was 6 cubits and a span. He wore a helmet of bronze and a coat covered with bronze scales. His armor weighed 5,000 shekels of bronze. He had bronze greaves strapped on his legs and a bronze spear slung between his shoulders. The shaft of the spear was the size of a weaver's rod, and its head weighed 600 shekels of iron. His shield bearer went before him. He stood in front of the Israelite ranks and shouted, "Why have you come out in battle array? I am a Philistine, and you are Saul's men. Choose a man from your among yourselves who can challenge me. If he fights when and kills me, we shall be subject to you. But if I overpower him and kill him, you shall be subject to us." The Philistine added, "This is my challenge to the Israelite troops today. Give me a man who can fight with me alone." When they heard this challenge of the Philistines, Saul and his men were dejected and greatly terrified. Now David was the son of Jesse, an Ephraite of Bethlehem in Judah, who had 8 sons. Jesse was already old and well advanced in years during Saul's reign. Three of his eldest sons had joined Saul in battle: Eliab the firstborn, Abinadab the second, and Shammah the third. David was Jesse's youngest, and while the three eldest followed Saul, he would alternate his goings and comings to the army with the care of his father's flock in Bethlehem. Every morning and again in the evening, the Philistine would come out to throw this challenge. This he did for 40 days. One day, Jesse told his son David, "Take this half of roasted grain and these 10 loaves to your brothers. Also, take these 10 cheeses to your field officer. Find out how your brothers are and bring me back some token from them." David's brothers and the field officer were with Saul and the Israelites in the valley of Elah facing the Philistines. David woke up early the next morning and entrusted the sheep to a shepherd. Taking the food along with him, he left in obedience to Jesse's command and arrived at the encampment just when the army was leaving for the battleground, shouting out their battle cry. Israel and the Philistines drew up facing one another. On seeing this, David entrusted his load to the baggage keep and rushed to the ranks to greet his brothers. While he was talking with them, Goliath, the Philistine champion of Gath, came up from the ranks of the Philistines and shouted out the same challenge as before, this time reaching David's ears. When the Israelites saw the men, they all fled from him terrified, and one of them said, "Have you seen this man who comes up challenging Israel? Whoever succeeds in killing him will be richly rewarded by the king. He will give him his daughter in marriage and set his family free of every contribution." David asked those who were around him, "What will be the reward for the person who kills this Philistine and lives disgraced from this Israel?"
And who is the uncircumcised Philistine who defiles the armies of the living God? People repeated what they had heard and said, this will be the reward of whoever kills him. When his eldest brother Eliab saw David talking to the man, he was angry and said, why do you come here? With whom did you leave those few sheep in the desert? I know you are an insolent fellow. You have come only to watch the battle. David asked, what I have done this time? I was merely asking something. Leaving his brother, David turned to another man and asked him the same question, and the people answered him the same way as before. David's remarks spread around and reached Saul, who asked him. David said to Saul, let no one be discouraged on account of this Philistine, for your servants will engage in battle. Saul told David, you cannot go out and fight with this Philistine, for you are still young, whereas this man has been a warrior from his youth. But David said, when I was tending my father's sheep, whenever a lion or a bear came to snatch a lamb from the flock, I would run after it, kill it, and rescue the victim from its mouth. If it attacked me, I would hold it by its jaw and slay it. If I would have killed I have killed lions and bears and will do the same with this uncircumcised Philistines, for he has defied the armies of the living God. David continued, the Lord who delivered me from the powers of lions and bears will deliver me from the hands of the Philistine. Saul then told David, go and may the Lord be with you. Saul fitted his armor on David, put a bronze helmet on his head, clothed him with coat of mail. David secured his sword over the armor, but could not walk because he was not used to them. So he said to Saul, I cannot move all these trappings on me because I am not accustomed to wearing them. So he got rid of them. Then he took his staff, picking up 5 smooth stones from the brook and throwing them inside his shepherd's bag. He drew near to the Philistine with his sling in hand. The Philistine moved forward, closing in on David, his shield bearer, in front of him. When he saw that David was only a lad, he was of fresh complexion and handsome. He said with contempt, am I a dog that you should approach me with a stick? Cursing David by his gods, he continued, come and I will give your flesh to the birds of the sky and the beasts of the field. David answered the Philistine, you come against me with sword, spear, and javelin, but I come against you in the name of the Lord, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. The Lord will deliver you. The Lord will deliver you this day into my hands, and I will strike you down and cut off your head. I will give your corpse and the corpses of the Philistine army today to the birds of the sky and the wild beasts of the earth. And all the earth shall know that there is the God in Israel. All the people gathered here shall know that the Lord saves not by sword or spear. The battle belongs to the Lord, and he will deliver you into our hands. No sooner had the Philistine moved to attack him than David rushed to the battleground. Putting his hand into his bag, he took out a stone, slung it, and struck the Philistine on the forehead. It penetrated his forehead, and he fell on his face to the ground. David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. Without using a sword, he rushed forward, stood over him, took the Philistine's sword, drew it out of his sheath, and slew him by cutting off his head. When the Philistines saw that their champion was dead, they scattered in all directions. The men of Israel and Judah raised a battle cry and pursued the Philistines as far as Gath and the gates of Ekron. Wounded Philistines fell on the way from Sharam to Gath and Ekron. Returning from their pursuit of the Philistines, the Israelites plundered their camp. David took the head of the Philistine and brought it to Jerusalem, but he kept his armor in his own tent. When Saul saw David came out to oppose the Philistine, he asked his general, Abner, whose son is that young man? Abner answered, I swear, O king, I do not know. The king said, ask whose son that lad is. So when David returned after killing the Philistine, Abner took him to Saul. Saul asked David, who stood before him holding the head of the Philistine, whose son are you, young man? David answered, I am son of your servant Jesse the Bethlehemite. Chapter 18. David and Jonathan. When David had finished speaking with Saul, Jonathan felt a deep affection for David and began to love him as himself. Saul kept David with him from that day and did not allow him to return to his father's house. Then Jonathan made an agreement with David because he loved him as himself. Jonathan, taking off the cloak he was wearing, gave it to David, and he also gave him his own armor, sword, bow, and belt. Wherever Saul sent David, he was successful. For this reason, Saul put David in charge of his soldiers, a move which pleased the people and Saul's officers as well. Saul became jealous of David. When they arrived after David after David had slain the Philistine, the women came out from the cities of Israel to meet King Saul, singing and dancing with timbrels and musical instruments. They were merrily singing this song. Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands. Saul was very displeased with this song and said, they have given tens of thousands to David, but to me only thousands. By now he has everything but the kingdom. From then on, Saul became very jealous of David. The following day, an evil spirit from God seized Saul, causing him to rave in his house. David then played on the lyre as he used to, while Saul had his spear in hand. Then Saul threw it in David, thinking, I will nail David to the wall today. But David escaped on 2 occasions. Saul then saw that the Lord was with him and was with David and has departed from him, and he was afraid. So he removed David from his presence by making him chief of 1,000 men. David went ahead of his troops and was successful each time because the Lord was with him. The more successful David was, the more afraid Saul became. But all Israel and Judah loved David because he led them in their expeditions. Saul then said to David, you no, my eldest daughter Merab, I will give her to you as your wife. Be brave and fight the Lord's battles. For Saul thought, let the Philistines strike
him instead of myself. David answered Saul, who am I, and what is my father's family in Israel that I should be the king's son-in-law? Yet when it was time for Merab to be married to David, she was given instead to Adriel the Mahalalite. When Saul's daughter Michal fell in love with David, when this came to Saul's knowledge, he was very pleased, for he thought, I shall promise her to him, and it will be a snare for him. The Philistines will kill him. So Saul said to David a second time, you shall now be my son-in-law. Then he commanded his servants to talk to David privately and say, the king is delighted with you, and all his servants love you. You should be the king's son-in-law. Saul's servants repeated these words to David, who replied, do you think it is easy to become the king's son-in-law, poor and unknown as I am? When Saul's servants repeated to the king what David said, Saul ordered them to tell David, the king wants no marriage gift other than 100 Philistine foreskins to take revenge on his enemies. For Saul wanted David to fall into the hands of the Philistines. Saul's servant told this to David, and it seemed to him that he could easily become the king's son-in-law. David and his men set out and killed 200 Philistines, and they brought the king the foreskins of that, so that the David would become the king's son-in-law. So Saul had to give his daughter Michal to David as his wife. Saul feared David, for he knew that the Lord was with him. But Michal, Saul's daughter, loved him. Saul feared David more and was his enemy until the end. Whenever the Philistine chiefs engaged David in battle, he succeeded more than any of Saul's officers. He earned great fame for himself. Chapter 19. Saul persecutes David. Saul told his servant Jonathan and his servants of his intention to kill David. But Jonathan, Saul's son, who had a great affection for David, said to him, my father Saul wants to kill you, but be on your guard tomorrow morning and hide yourself in a secret place. I will go out and keep my father in company in the countryside where you are, and I'll speak to him about you. If I found out something, I will let you know. Jonathan spoke well of David to his father Saul and said, let not the king sin against his servant David, for he has not sinned against you. On the contrary, what he has done has benefited you. He risked his life in killing the Philistines, and the Lord brought about a great victory for Israel. You yourself saw this and greatly rejoiced. Why then sin against innocent blood and kill David without cause? Saul heeded Jonathan's plea and swore, as the Lord lives, he shall not be put to death. So Jonathan called David and told him all these things. He then brought him back to Saul, and David was back in Saul's service as before. War broke out again, and David set out to fight the Philistines. David crushed them so badly that they had to flee. Then an evil spirit from the Lord seized Paul as he sat in his house, holding his spear. While David was playing the lyre, Saul made an attempt to pin David to the wall with his spear. David, however, dodged him. The spear hit the wall instead. David fled and escaped. That night, Saul sent messengers to David's house to keep an eye on him, as he intended to kill him before the following morning. But David's wife Michal told him, if you do not run for your life tonight, tomorrow you will be killed. So Michal left David down through the window, allowing him to escape. Next, Michelle took the household idol, laid it in bed, and put a bundle of goat's hair on its head. She then covered it with his blanket. When Saul sent messengers to capture David, Michal told them, he is sick. Saul sent messengers back to see David and said to him, bring him to me and on his bed for him to kill me. But when the messengers entered, they saw the household idol in the bed with the bundle of goat's hair at its head. Saul therefore asked Michal, why did you receive me and allow my enemy to escape? Michal answered, he threatened to kill me if I did not let him go. Saul and the prophets. David had fled and was in safety. He went to Samuel at Ramah and related all that Saul had done to him. He and Samuel then went to live at Naioth. Saul was told that David stayed at Naioth in Ramah. So he sent messengers to capture David. But when they saw the band of prophets prophesying, signifying that they had fallen into a trance, with Samuel leading them, the Spirit of the Lord came upon Saul's messengers. They too fell into a trance. Upon hearing what happened, Saul sent more messengers who also fell into a trance. Saul sent more messengers the third time, and the same thing happened. Saul himself went to Ramah and arrived at the deep well in Secu. He asked, where can I find Samuel and David? The people answered, they are at Naioth in Ramah. So Saul proceeded to Naioth in Ramah, but the Spirit of the Lord came upon him as well. And he walked along in a trance until he reached the entrance of Naioth in Ramah. He took off his clothes and fell into a trance in Samuel's presence. Then he fell down naked, remaining in that position all day and all night. Hence, where the saying is Saul also among the prophets. Chapter 20. Jonathan helps David. David fled from Naioth in Ramah and went to Jonathan to ask him, what have I done? What am I guilty of? What sin have I committed against your father that he wants to kill me? Jonathan, however, assured him, no, shall not die. My father does nothing small or great without informing me. Why should he hide this from me? No, this cannot be. But David replied, your father knows very well that you are pleased with me. So he thinks well not to tell you and grieve you, but I swear that but one step between me and death. Then Jonathan asked David, what can I do for you? David answered, tomorrow is a new moon, and I should be dining with the king, but let me hide myself in the open country until the evening of the third day. If your father looks for me, say to him, David instantly asked,
me to let him go to Bethlehem because they have this yearly sacrifice with the entire family. If he says good, then I am in no danger. But if he gets angry, then you can be certain that he wants to harm me. Do this for me according to our agreement. But if I'm guilty, kill me myself. Why hand over me to your father to be killed? Jonathan answered, far be it from you. If I knew that my father wanted to harm you, would I not warn you? David then asked him, who will tell me if your father answers you angrily? Jonathan said, come, let's go into the open country. So they both left for the open country. Jonathan said to David, the Lord, the God of Israel, be our witness. About this time tomorrow or the following day, I shall be sounding out of my father. If he is well disposed toward you, I shall send you word. But if my father intends you to do harm, may the Lord punish me if I do not warn you, that you may escape safely. Surely the Lord will be with you as he has been with my father. As long as I live, always be kind to me. But if I die, never cut off your friendship with my family, even when the Lord takes vengeance on David's enemies and wipes them out from the face of the earth. So Jonathan made a covenant with the family of David, saying, may the Lord seek out the enemies of David. And he made David swear once more because of the affection he felt for him, because for he loved David as himself. Then Jonathan said, tomorrow in new moon, your absence will be noticed because your seat will be vacant. On the third day, it will be noticed all the more. So go and hide yourself where you hid before and stay beside the heap of stones there. I will shoot 3 arrows near the stones as if I was aiming a target. I will then send a lad with his instruction. Go look for the arrows. If I say to the lad, the arrows are on this side of you, pick them up, then you may come out. For I swear you're not in danger. But if I say to the lad, the arrows are beyond you, leave, for the Lord is sending you away. But as for our covenant, the Lord is eyewitness forever. So David hid himself in the open country. On the third day of the new moon, the king came to dine. He took his usual place on the seat against the wall, while Jonathan sat facing him, and Abner was beside him. David's seat remained vacant. Saul did not say anything on that day, thinking that something may have happened and David was unclean. On the second day of the new moon, David's seat was still vacant, and Saul asked his son Jonathan, why has the son of Jesse not come to the table yesterday and today? Jonathan answered, David instantly asked leave, asked leave to go over to Bethlehem, for he said, our family is offering a sacrifice in the city, and my brothers insist that I be present. So please allow me to go and visit my brothers. That is why he has not come to the museum. So he became very angry. Jonathan told him, you son of a perverse and rebellious woman, do I not know that you have made friendship with the son of Jesse to your shame and your mother's shame? For as long as the son of Jesse lives, neither you nor the kingdom can stand. Send for him and bring him to die. Bring him to for me. He is doomed to die. Jonathan asked his father, why should he die? What has he done? At this, Saul pointed a spear at him. Jonathan understood that his father was determined to kill David. Jonathan rose angry from the table, not eat on the second day of the month, grieving for David because of what his father said against him. The next morning, Jonathan went to the open country with a young man, according to what he and David agreed on. He told the lad, run, fetch the arrows. While the lad was running, Jonathan shot an arrow that flew beyond the lad. When the lad had reached the spot where Jonathan had shot the arrow, Jonathan called after him and said, the arrow is beyond you. Run quickly and do not waste time. The lad picked up the arrow and ran back to Mas. The lad knew nothing of the agreement between Jonathan and David. After that, Jonathan gave his weapons to the lad and told him to take them to the city. When the lad had gone, David came out from behind the mount and prostrated himself on the ground 3 times before Jonathan in homage. The two embraced each other and wept together, but David wept the more. Then Jonathan said to David, go in peace, for we have made an oath to each other in the Lord's name when we said, the Lord shall be witness between you and me and between your descendants and my descendants forever. Chapter 21, David and the priest and the lake. David went on his way while Jonathan returned home. David came to Noab to the priest Ahimelech. Ahimelech came to meet him and asked, trembling, why are you alone? Is there no one with you? David replied, the king sent me on a mission and strictly ordered me not to tell anyone about it. Because of this, I have decided on a place where I shall meet my men. Now, what do you have here? Can you give me 5 loaves of bread or whatever you have? Please answered David, I do not have ordinary bread at hand. There is only holy bread. If your men have no relations with women, they may eat it. David answered, indeed, we have abstained from women these days since I set out. The young men remained sexually clean though it was an ordinary expedition, and today they are clean. So the priest gave them holy bread, for there was no other bread. This was the bread of presence, which is replaced by fresh bread on the day it is removed. Yet one of Saul's servant was there that they detained from before the Lord. He was Doeg the Edomite, and he was Saul's chief shepherd. David as a Ahimelech, do you have a spear or sword with you? I did not take my arms with me because the king's order was urgent. The priest replied, I have here wrapped in a piece of cloth. Behind, therefore, the sword of Goliath the Philistine, whom you have killed in the valley of Elah. You can take this if you wish, for I have nothing else here. David said, this there is none like it. Give it to me. David the wanderer. The same day David fled for Saul. He went to Achish, king of Gath. Ash's servants remarked, is this not David, the king of the land? Did the people not dance on his account and sing, Saul has slain his thousands and David his 10,000s? David understood these words and began to fear Achish, king of Gath. So as they watched, he pretended to be mad in their presence, drumming his face and marking marks on the doors of his gate as he let his spittle run down his beard. At this, Ashish told his servants, look, it's a madman. Why did you bring him to me? Am I short of madmen that you have to bring this fellow to act foolishly in my presence? Shall this fellow come into my house? Chapter 22.
David left there and escaped to the of, of Adullam. When his when his brothers and all his father's house heard of it, they went down there to him. Everyone who was in interest, distress, and everyone who was in debt, and everyone who was discontented gathered to him, and he became captain over them. Those who were with him numbered about 400. David went from there to Mizpah of Moab. He said to the king of Moab, please let me, please let my father and mother come to you until I know what God will do for me. He left them with the king of Moab, and they stayed with him all the time that David was in the stronghold. Then the prophet Gad, Gad said to David, do not remain in the stronghold, leave and go into the land of Judah. So David left and went into the forest of Heron. Saul heard that David and those who were with him had been located. Saul was sitting at Gibeah under the tamarisk tree on the height with his spear in his hand, and all his servants were standing around him. Saul said to his servants who stood around him, here now, you Benjamin knights, will the will the son of Jesus, Jesus, give every one of your field and vineyards will he make you all commanders of thousands and com and commanders of hundreds. Is that why all of you have conspired against me? No one discloses to me when my son makes a language league with the son of Jesse. None of you is sorry for me or discloses to me that my son has stirred up my servant against me to lie in wait as he is doing today. Do, do, do the Admorite who was in charge of Saul's servants answered, I saw the son of Jesse coming to Nob to am I son of Itam. He inquired of the
Lord for him gave him pro, pro, profession, provisions and gave him the sword of Goliath and Philistine. The king sent for the priest Ahimelech, son of Haitham, and for his father's house, the priests who were at Nob, and all of them came to the king. Saul said, "Listen now, son, my lord." Saul said to him, "Why have you conspired against me, you and the son of Jesse, by giving him bread and a sword, and by inquiring of God for him, so that he has reason against me to lie in wait as he is doing today." Then uh, uh, Ahimelech answered the king, "Who among all your servants is so faithful as David? He is the king's son-in-law, and is quick to do your bidding, bidding and bidding, and is honored in your house. Is today the first time that I have inquired of God for him. By now means do not let the king input anything to his servant or to any member of my father's house, for you servant has known nothing of all these much or little. The king said, "You shall surely die." Uh, I Milok, you, you and your all your father's house. Um, the king said to the guard who stood around him, "Turn and kill the priests of the Lord, because their hands also is with David." They knew that he fled and did not disclose it to me, but the servants of the king would not raise their hands to attack the priests of the Lord. Then the king said to dog, "You dog, turn and attack the priest." Dog, dog, the admired turned and attacked the priest on that day. He killed 85 who were the linen afford. Nob, the city of the priest, he put to the sword men and women, children and infants, oxen, donkeys, and sheep. He put put to the sword, but one of the son of Ham
Ahimelech, son of Ahitub, named Abiathar, escaped and fled after David. Abiathar told David that Saul had killed the priest of the Lord. David said to Abiathar, I knew one on that day when dog when dog the ad Admit was there that he would surely tell Saul, I'm responsible for the life of all your father's house. Stay with me and do not be afraid, for the one who seeks my life seeks your life. You will be safe with me. 23-ാം അധ്യായം. ദാവീദ് കെയിലായിൽ. ഫിലിസ്ത്യർ കെയില ആക്രമിക്കുന്നെന്നും മെതിക്കളങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്യുന്നെന്നും ദാവീദിന് അറിവ് കിട്ടി. അതിനാൽ അവൻ കർത്താവിനോട് ആരാഞ്ഞു, ഞാൻ പോയി ഫിലിസ്ത്യരെ ആക്രമിക്കട്ടെയോ? കർത്താവ് ദാവീദിന് അനുമതി നൽകി. പോയി ഫിലിസ്ത്യരെ ആക്രമിച്ച് കെയിലോ രക്ഷിക്കുക. ദാവീദിനോട് കൂടെ ഉള്ളവർ ചോദിച്ചു, നമ്മൾ ഇവിടെ യൂദയായിൽ തന്നെ ഭയന്നാണ് കഴിയുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെ ഫിലിസ്ത്യരെ നേരിടാൻ കെയിലായിൽ പോകും? ദാവീദ് വീണ്ടും കർത്താവിനോട് ആരാഞ്ഞു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, കെയിലായിലേക്ക് പോകുക, ഫിലിസ്ത്യരെ ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. ദാവീദും കൂട്ടരും അവിടെ ചെന്ന് ഫിലിസ്ത്യരുമായി ഏറ്റുമുട്ടി അവരുടെ ആടുമാടുകളെ അപഹരിച്ചു. വലിയ ഒരു കൂട്ടക്കൊല അവിടെ നടന്നു. അങ്ങനെ ദാവീദ് കെയില നിവാസികളെ രക്ഷിച്ചു. അഹിമെലെക്കിന്റെ മകൻ അബിയാഥാർ രക്ഷപ്പെട്ടു. കെയിലായിൽ ദാവീദിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു എഫോദും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാവീദ് കെയിലായിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സാവൂളിന് അറിവ് കിട്ടി. അവൻ പറഞ്ഞു, ദൈവം അവനെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ വാതിലുകളും ഓടാമ്പലുകളും ഉള്ള പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവൻ സ്വയം കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാവൂൾ ജനത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടി കെയിലായിൽ ചെന്ന് ദാവീദിനെയും കൂട്ടരെയും ആക്രമിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു. സാവൂൾ തനിക്കെതിരെ ദൂരാലോചന നടത്തുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ് ദാവീദ് പുരോഹിതനായ അബിയാദിനോട് പറഞ്ഞു, എഫോദ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക. അനന്തരം ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, എന്നെ പ്രതി കെയില നഗരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാവൂൾ ഒരുങ്ങുന്നതായി അങ്ങേ ദാസൻ കേട്ടു. കെയില നിവാസികൾ എന്നെ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ? അങ്ങയുടെ ദാസൻ കേട്ടതുപോലെ സാവൂൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ദാസന് ഉത്തരമരുളണമേ. അവൻ വരുമെന്ന് കർത്താവ് അറിയിച്ചു. ദാവീദ് ചോദിച്ചു, കെയിലക്കാർ എന്നെയും എന്റെ ആൾക്കാരെയും സാവൂളിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അവർ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ഉടനെ ദാവീദും 600 വരുന്ന അവന്റെ ആൾക്കാരും കെയിലായിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് എങ്ങോട്ടുമില്ലാത്ത യാത്രയായി. കെയിലായിൽ നിന്ന് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സാവൂൾ യാത്ര നിർത്തിവച്ചു. ദാവീദ് സിഫ് മരുഭൂമിയിലെ കുന്നുകളിൽ ഒളിസ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചു. സാവൂൾ ദിനംതോറും അവനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം അവനെ സാവൂളിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചില്ല. തന്റെ ജീവനെ തേടിയാണ് സാവൂൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് ഭയപ്പെട്ടു. അവൻ സിഫ് മരുഭൂമിയിലെ ഹോറേഷിലായിരുന്നു. സാവൂളിന്റെ മകൻ ജോനാഥൻ ഹോറേഷിൽ എത്തി ദാവീദിന് ദൈവനാമത്തെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി. അവൻ പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട, എന്റെ പിതാവ് സാവൂളിന് നിന്നെ പിടികിട്ടുകയില്ല. നീ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാകും. ഞാൻ നിനക്ക് രണ്ടാമനുമായിരിക്കും. എന്റെ പിതാവിന് ഇതറിയാം. അവർ ഇരുവരും കർത്താവിന്റെ സന്നിധി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു. ദാവീദ് ഹോറേഷിൽ താമസിച്ചു. ജോനാഥൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. സിഫുകാർ ഗിബിയായിൽ സാവൂളിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ സമീപം ജെഷിമോന് തെക്ക് ഹോറേഷിലുള്ള ഹാക്കില കുന്നിലെ സങ്കേതങ്ങളിൽ ദാവീദ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ രാജാവെ, അങ്ങയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ വരിക. അവനെ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റിരിക്കുന്നു. സാവൂൾ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ദയ തോന്നിയല്ലോ. നിങ്ങൾ പോയി സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിക്കുകയും അവന്റെ ഒരു സ്ഥലം എവിടെയെന്നും ആരെല്ലാം അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കുവിൻ. അവൻ വലിയ തന്ത്രശാലിയാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ അവന്റെ ഒളി സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചതിനു ശേഷം തിരികെ വന്ന് സൂക്ഷ്മ വിവരം എന്നെ അറിയിക്കുവിൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ പോരാം. അവൻ നാട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂദയായിലെ
യൂദയായിലെ ആയിരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെ ഞാൻ തേടിപ്പിടിക്കും. അവർ പുറപ്പെട്ട സാവൂളിന് മുമ്പേ സിഫിലേക്ക് പോയി. ദാവീദും അനുചരന്മാരും ജഷിമോന് തെക്ക് അരാബിയിലെ മാവോൻ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു. സാവൂളും സേവകരും അവനെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെട്ടു. ഇതറിഞ്ഞ ദാവീദ് മാവോൻ മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള പാറക്കെട്ടിലേക്ക് പോയി. സാവൂൾ ഇത് കേട്ട് ദാവീദിനെ പിന്തുടർന്ന ആ മരുഭൂമിയിലെത്തി. സാവൂൾ മലയുടെ ഒരു വശത്തു കൂടിയും ദാവീദ് അനുചരന്മാരും മറുവശത്തു കൂടിയും പോയി. സാവൂളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദാവീദ് ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. ദാവീദിനെയും അനുയായികളെയും പിടിക്കാൻ സാവൂളും സൈന്യവും അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ സാവൂളിനെ വെറുതെ വിടുക. ഫിലിസ്തീനെ തുരത്തിയതിനു ശേഷം മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് എൽഗോദിയയിലെ മരുഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് സാവൂളിന് അറിവ് കിട്ടി. ഉടനെ അവൻ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പെട്ട 3000 പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദാവീദിന്റെയും അനുചരന്മാരുടെയും അന്വേഷിച്ചു കാട്ടാടിൻ പാറകളിലേക്ക് പോയി. അവൻ വഴിയിലുള്ള മലകളിലെത്തി. അവിടെ ഒരു ഗുഹയിൽ വിസർജനത്തിനായി കടന്നു. അതേ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ദാവീദ് അനുയായികളും ഒളിച്ചിരുന്നത്. ദാവീദിനോട് അനുയായികൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവനോട് ചെയ്യുക എന്ന് കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ദിവസം ഇതാണ്. ദാവീദ് എഴുന്നേറ്റു സാവൂളിന്റെ വേലങ്കിയുടെ അറ്റം പതുക്കെ മുറിച്ചെടുത്തു. അതോർത്ത് അവൻ പിന്നീട് വ്യസനിച്ചു. അവൻ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ യജമാനെതിരെ കൈ കൊടുത്താൽ അവിടുന്ന് ഇടവരുത്താതിരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ അവൻ കർത്താവിന്റെ അഭിയുക്തനാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ദാവീദ് തന്റെ അനുയായികളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ചെലുത്തി. ദാവീദിനെ ആക്രമിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. സാവൂൾ ഗുഹയിൽ നിന്നിറങ്ങി തന്റെ വഴിക്ക് പോയി. ദാവീദും ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി, എന്റെ യജമാനായ രാജാവേ എന്ന് സാവൂളിനെ പുറകിൽ വിളിച്ചു. സാവൂൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ദാവീദ് സാഷ്ടാംഗം വീണ് വിധേയത്വം കാണിച്ചു. അവൻ സാവൂളിനോട് ചോദിച്ചു, ദാവീദ് അങ്ങയുടെ ശത്രുവാണെന്ന് പറയുന്നവരുടെ വാക്കുകൾ അങ്ങ് കേൾക്കാത്തതിന് കർത്താവിന് ഈ ഗുഹയിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നത് അങ്ങനെയെന്ന് അങ്ങ് കണ്ടില്ലേ? അങ്ങനെ കൊല്ലണമെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാനത് ചെയ്തില്ല. എന്റെ യജമാനെതിരെ ഞാൻ കൈ ഉയർത്തുകയില്ല. അങ്ങ് കർത്താവിന്റെ അഭിഷക്തനാണെന്നും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. എന്റെ പിതാവേ, ഇതാ എന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങയുടെ വേലങ്കയുടെ ഒരു കഷ്ണം. ഞാൻ അതിന്റെ അറ്റം മുറിക്കുകയും അങ്ങയെ കൊല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഞാൻ ദ്രോഹിയോ തെറ്റുകാരനോ അല്ലെന്ന് അങ്ങ് അറിയിച്ചാലും ഞാൻ അങ്ങേക്കെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും അങ്ങ് എന്റെ ജീവൻ അപഹരിക്കാൻ അവസരം തേടി നടന്നു. നാം ഇരുവർക്കും ഇടയിൽ കർത്താവ് ന്യായം വിധിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ കരം അങ്ങയുടെ മേൽ പതിക്കുകയില്ല. ദുഷ്ടന്മാരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണല്ലോ പഴവഴി. അങ്ങയുടെ മേൽ
എന്റെ കൈ പതിക്കുകയില്ല. ആരെ തേടിയാണ് ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാർ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ആരെയാണ് അങ്ങ് അനുവാദം ചെയ്യുന്നത്? ചത്ത പട്ടിയെയോ ഒരു ചെള്ളിനെയോ? വിധിയാളനായ കർത്താവെ, എന്നെയും അങ്ങയും വിധിക്കട്ടെ. അവിടുന്ന് എന്നെ പരിശോധിച്ച് അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കട്ടെ. ദാവീദ് സാവൂളിനോട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ, എന്റെ മകനെ ദാവീദേ, ഇത് നിന്റെ സ്വരം തന്നെയോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. അവൻ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്നേക്കാൾ നീതിമാനാണ്. ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്ത തിന്മയ്ക്ക് പകരം നീ നന്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് എന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടും നീ എന്നെ കൊല്ലാതിരുന്നിട്ട് വിട്ട് എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറിയെന്ന് ഇന്ന് നീ കാണിച്ചു തന്നു. ശത്രുവിനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ആരെങ്കിലും വെറുതെ വിടുമോ? ഇന്ന് നീ എനിക്ക് ചെയ്ത നന്മയ്ക്ക് കർത്താവ് നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യട്ടെ. നീ തീർച്ചയായും രാജാവാകുമെന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യത്വം നിന്നിൽ സ്ഥിരപ്പെടുമെന്നും എനിക്കറിയാം. ആകയാൽ എനിക്ക് ശേഷം എന്റെ സന്തതിയെ നിർമ്മൂലമാക്കി എന്റെ നാമം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ എന്നോട് സത്യം ചെയ്യണം. ദാവീദ് സാവൂളിനോട് അങ്ങനെ സത്യം ചെയ്തു. സാവൂൾ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. ദാവീദും അനുയായികളും സംഘത്തേക്ക് പോയി. സാമൂലിന്റെ മരണം. സാമുവൽ ഇസ്രായേലിയർ ഒരുമിച്ച് കൂടി. സാമുവൽ മരിച്ചു. ഇസ്രായേലിയർ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവനെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചു. റാമായിലുള്ള സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ അവനെ സംസ്കരിച്ചു. ദാവീദ് പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽ പോയി പാർത്തു. ദാവീദും അബിഗായിലും കർമ്മലിലെ ഒരു വ്യാപാരി മാവോനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ധനികനായിരുന്നു. അവന് 3000 ചെമ്മരിയാടുകളും 1000 കോലാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാർമ്മലയിൽ വെച്ചാണ് ആടുകളുടെ രോമം കത്തിരിച്ചിരുന്നത്. കലേബ് വംശജനായ അവന്റെ പേര് നാബാൽ എന്നും ഭാര്യയുടെ പേര് അബിഗാത്ത് ആയി എന്നായിരുന്നു. അവൾ വേഗവതിയും സുന്ദരിയുമായിരുന്നു. അവനാകട്ടെ നീ ഹീനനും ദുഷ്കർമ്മിയും. നാബാൽ ആടുകളുടെ രോമം കത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദാവീദ് കേട്ടു. അവൻ 10 ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ച് കർമ്മലിലേക്ക് ചെന്ന് നാബാലിനെ എന്റെ പേരിൽ അഭിവാദനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയണം: നിനക്ക് സമാധാനം, നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിനക്കുള്ള സകലത്തിനും സമാധാനം. നിനക്ക് ആടുകളുടെ രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. കർമ്മലിൽ ആയിരുന്ന കാലമെല്ലാം നിന്റെ ഇടയന്മാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവർക്കൊരു ഉപദ്രവം ചെയ്തില്ല, അവർക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വന്നതുമില്ല. നീ നിന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഇത് പറയും. അതിനാൽ എന്റെ ദാസന്മാരോട് പ്രീതി കാണിക്കണം. ഒരു വിശേഷ ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. നിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദും നിന്റെ ദാസന്മാർക്കും നിന്റെ കൈവശമുള്ളത് തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദാവീദിന്റെ ദാസന്മാർ ചെന്ന് അത് അവന്റെ നാമത്തിൽ നാവാലിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാത്തു നിന്നു. നാവാൽ അവരോട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് ഈ ദാവീദ്? ജസ്സയുടെ പുത്രൻ ആരാണ്? യജമാനന്മാരിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഭൃത്യന്മാർ ഇക്കാലത്ത് ധാരാളമുണ്ട്. എന്റെ ആടുകളുടെ രോമം കത്തിരിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയും അപ്പവും വെള്ളം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് കൊടുക്കണമോ? അവർ തിരിച്ചു വന്ന് എല്ലാ വിവരവും ദാവീദിനെ അറിയിച്ചു. അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഓരോരുത്തരും വാളരയിൽ കെട്ടുവിൻ. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ദാവീദ് വാളെടുത്തു. 400 പേർ അവരോട് കൂടെ പോയി. 200 പേർ ദണ്ഡങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അവിടെ എത്തി. അതിനിടയ്ക്ക് വൃദ്ധരിലൊരുവൻ നാബാലിന്റെ ഭാര്യ അബിഗായിലിനോട് പറഞ്ഞു, യജമാനെ അഭിമാനം ചെയ്യുവാൻ ദാവീദ് മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ അവരെ അയച്ചു. അതേസമയം അവർ നമുക്ക് വലിയ ഉപകാരികളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വയലിൽ അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും അവർ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും രാവും പകലും അവർ ഞങ്ങൾക്കൊരു കോട്ടയായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുക. യജമാനും കുടുംബത്തിനും ദ്രോഹം ചെയ്യാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. യജമാനൻ ദുഃഖ സ്വഭാവമാണ്. അവനോട് ആർക്കൊന്നും പറയാനായില്ല. അബിഗായിൽ ചുരുക്കത്തിൽ 200 അപ്പവും 2 തോൽക്കുടവും പിഴിഞ്ഞും പാകം ചെയ്ത് 5 ആടും 5 കുട്ട മലരും 100 ഉണക്കമുന്തിരിയും അത്തിപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള 200 അടയും എടുത്തു കയറപ്പെട്ട് കയറ്റി. അവൾ കൃത്യമാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മുമ്പേ പോവുക, ഞാൻ എന്താ വരുന്നു. അവൾ ഭർത്താവായ നാബാലിനെ അറിയിച്ചില്ല. അവൾ കഴിവപ്പുറത്ത് കയറി മലയുടെ ദ്വാരത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ദാവീദിനെ അനുയായികളെയും എതിരെ വരുന്നത് കണ്ടു. ദാവീദ് പറയുകയായിരുന്നു, മരുഭൂമിയിൽ അവനുണ്ടായിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചത് വെറുതെയായി. അവൻ
അവന്റെ വക യാതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവനാട്ടെ എന്നോട് നന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്തു. അവന്റെ ആളുകളിൽ ഒരുവനെങ്കിലും പുലരും വരെ ജീവനോടിരിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചാൽ ദൈവം ദാവീദിന്റെ ജീവൻ എടുത്തു കൊള്ളട്ടെ. ദാവീദിനെ കണ്ടപ്പോൾ അബീഗായിൽ തിടുക്കത്തിൽ കഴുതപ്പുറത്തിറങ്ങി അവന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. അവൾ അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് പറഞ്ഞു, പ്രഭു, ഈ തെറ്റ് എന്റെ മേൽ ആയിരിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ ഈ ദാസിയെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചാലും ഈ ദാസിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണമേ. ദുസ്വഭാവനായ ഈ നാബാലിനെ അങ്ങ് പരിഗണിക്കരുതേ. പേര് പോലെ തന്നെ സ്വഭാവം നാബാൽ എന്ന പേരെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പോലെ പോഷത്വമേ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങ് അയച്ച ആൾക്കാരെ ഈ ദാസി കണ്ടില്ല. അങ്ങയുടെ കൈകൊണ്ട് രക്തച്ചൊരിച്ചിലും പ്രതികാരവും കർത്താവ് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവും അങ്ങാണ് അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കളും അങ്ങയുടെ നാശം അന്വേഷിക്കുന്നവരും നാബാലിനെ പോലെ ആയിത്തീരട്ടെ. ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ദാസി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ച സ്വീകരിച്ച് അനുജന്മാർക്ക് നൽകിയാലും ഈ ദാസിയുടെ അപരാധം ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവ് അങ്ങേക്ക് വിശ്വസനായ ഒരു ഭവനം പണിയും. എന്നാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ആയുഷ്കാലത്തൊരിക്കലും അങ്ങിൽ തിന്മയുണ്ടാകുകയില്ല. അങ്ങനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവഹാനി വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും അങ്ങയുടെ പ്രാണനെ ദൈവമായ കർത്താവ് നീതി എന്ന പോലെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കളുടെ ജീവനാകട്ടെ കവണയിൽ നിന്നെന്ന പോലെ അവിടുന്ന് തെറിപ്പിച്ചു കളയും. കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മയും പൂർത്തിയാക്കി അങ്ങേ ഇസ്രായേൽ രാജാവാക്കും. അപ്പോൾ കാരണമില്ലാതെ രക്തം ചിന്തിയെന്നോ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നെന്നോ ഉള്ള വ്യവസ്ഥ മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തും അങ്ങേക്കുണ്ടാകുകയില്ല. കർത്താവ് നന്മ വരുത്തുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ഈ ദാസിയെ ഓർക്കണമേ. ദാവീദ് അബിഗായിലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നിന്നെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ച ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടെ. രക്തച്ചൊരിച്ചികളിൽ നിന്നും സ്വന്തം കയ്യിലായാലും പ്രതികാരത്തിൽ നിന്നും എന്നെ യുദ്ധം തടഞ്ഞ നീയും നിന്റെ വിവേകവും അനുഗ്രഹീതമാണ്. നീ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ തടഞ്ഞ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേറെ നേരം പൊളുമ്പോഴേക്കും ഒരൊറ്റ പുരുഷന്മാർ പോലും നബാലിനെ അവശേഷിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അവൾ കൊണ്ടുവന്നതും ദാവീദ് സ്വീകരിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ. നിന്റെ വാക്ക് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു, നിന്റെ അപേക്ഷ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അബിഗായിൽ നബാലിന്റെ അടുത്തെത്തി. അവൻ തന്റെ വീട്ടിൽ രാജകീയമായ ഒരു വിരുന്ന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. വളരെയധികം മദ്യപിച്ചിരുന്നാൽ അവൻ ഉന്മത്തരായിരുന്നു. പ്രഭാതം വരെ അവൾ യാതൊന്നും അവനോട് പറഞ്ഞില്ല. നാബാലിന് രാവിലെ ലഹരി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ ഇക്കാര്യം അവനോട് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട് ഹൃദയം പ്രവേശിച്ച് അവൻ ശിലാതുല്യനായി തീർന്നു. ഏകദേശം 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് നാബാലിനെ ശിക്ഷിച്ചു. അവൻ മരിച്ചു. നാബാലിന്റെ മരണവാർത്ത കേട്ട ദാവീദ് പറഞ്ഞു, അവൻ എന്നോട് കാണിച്ച തിന്മയ്ക്ക് പകരം ചോദിക്കുകയും അവിടുത്തെ ദാസന്മാരെ തിന്മയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട്. നാബാലിന്റെ ദുഷ്ടത കർത്താവ് അവന്റെ തലയിലേക്ക് തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. അനന്തരം അബിഗായിലിനെ ഭാര്യയാകാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ അവളോട് സംസാരിക്കാൻ ദാവീദ് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. അവർ കർമ്മലിൽ അബിഗായിലിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന്, ദാവീദിന്റെ ഭാര്യയാകുന്നതിന് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെല്ലാൻ അവൻ ഞങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നിലംപറ്റി തൊഴുതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ദാസി എന്റെ യജമാനന്റെ ദാസന്മാരുടെ പാദം കഴുകേണ്ടവളാണ്. അബിഗായിൽ എഴുന്നേറ്റു കഴുതപ്പുറത്ത് നിർത്തി 5 പരിചാരന്മാരോടൊപ്പം ദാവീദിന്റെ കൃത്യമായുടെ പിന്നാലെ പോയി. അവൾ ദാവീദിന്റെ ഭാര്യയായി തീർന്നു. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് അഹീനോവാമിനെയും ദാവീദ് ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു. ഇരുവരും അവന്റെ ഭാര്യമാരായി തീർന്നു. ദാവീദ് ഭാര്യയെ നൽകിയിരുന്ന തന്റെ മകൾ ബിഹാലിലെ സാവൂൾ വെല്ലി ലദിയാഷിന്റെ മകൻ പാൽത്തയ്ക്ക് ഭാര്യയായി നൽകി. ദാവീദ് സാവൂളിനെ വധിക്കാതെ വിടുന്നു. ഗിബായിൽ സാവൂളിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, ദാവീദ് യെശീമോന്റെ കിഴക്കുള്ള അക്കീലാക്കുന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കൊണ്ട് കരുത്തനായ 3000 ഇസ്രായേലിനോടൊത്ത് ദാവീദിനെ തിരക്കി. സാവൂൾ സിർഫ് മരുഭൂമിയിൽ പോയി യെശീമോന്റെ കീഴിലുള്ള വഴിക്ക് സമീപം അക്കീലാക്കുന്നിൽ സാവൂൾ പാളയമടിച്ചു. ദാവീദാകട്ടെ അവിടെ തന്നെ പാർത്തു. സാവൂൾ തന്നെ തേടി മരുഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ദാവീദ് ചാരന്മാരെ അയച്ച് അക്കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തി. സാവൂൾ പാളയമടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു. സാവൂൾ തന്റെ സൈന്യാധിപനും നെറിന്റെ മകനുമായ അബ്നേറിനോടൊത്തു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ദാവീദ് കണ്ടെത്തി. സാവൂൾ കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. പട്ടാളക്കാർ അവന് ചുറ്റും പാളയമടിച്ചിരുന്നു. ദാവീദ് ഗിത്യനായ അഹിമേലെക്കിനോടും സിരിയായുടെ മകനും യോവാബിന്റെ സഹോദരനുമായ അബിഷായോടും ചോദിച്ചു,
സാവൂളിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് എന്നോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ആര് ചേരും? അഭിഷായി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചേരാം. ദാവീദ് അഭിഷായിയെയും രാത്രിയിൽ സൈന്യത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി. സാവൂൾ തന്റെ കുന്തം തലയ്ക്ക് കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് കൂടാരത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു. അബ്നേറും പടയാളും ചുറ്റുകിടന്നു. അഭിഷായി ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ശത്രുവിനെ ദൈവം ഇന്ന് നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവനെ കുന്തം കൊണ്ട് ഒറ്റ കുത്തിന് നിലത്ത് തറയ്ക്കാം, രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി കുത്തേണ്ടി വരില്ല. ദാവീദ് അഭിഷായിയോട് പറഞ്ഞു, അവനെ കൊല്ലരുത്. കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിനെതിരെ കരമുയർത്തിയിട്ട് നിർദോഷനായിരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? കർത്താവാണ്, അവിടുന്ന് തന്നെ ശിക്ഷിച്ചു കൊള്ളും. യഥാകാലം അവൻ മരിക്കുകയോ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ മുമ്മേൽ കൈവെക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെ തടയട്ടെ. അപ്പോൾ അവന്റെ തലയ്ക്കുള്ള കുന്തവും പൂജയും എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം. സാവൂളിന്റെ തലയ്ക്ക് നിന്നും കുന്തവും പൂജയും എടുത്ത് അവർ പോയി. ആരും കണ്ടില്ല, അറിഞ്ഞുമില്ല, ആരും ഉണർന്നുമില്ല. കർത്താവ് അവരെ ഗാഢനിദ്രയിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു. ദാവീദ് അപ്പുറത്ത് കടന്നു സാവൂളിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ ദൂരെ ഒരു മലയിൽ കയറി നിന്നു. അവൻ പട്ടാളക്കാട് നൂറിന്റെ മകനായ അബ്നേറിനോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, അബ്നേർ, നിനക്ക് കേൾക്കാമോ? അബ്നേർ ചോദിച്ചു, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി രാജാവിനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ആരാണ്? ദാവീദ് അബ്നേറിനോട് ചോദിച്ചു, നീ ഒരു പുരുഷനാണോ? ഇസ്രായേലിൽ നിന്നെ പോലെ ആരുണ്ട്? എന്തുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ യജമാന രാജാവിനെ കാത്തില്ല? നിന്റെ യജമാനായ രാജാവിന്റെ കൊല്ലാൻ ജനത്തിലൊരുവൻ അവിടെ വന്നിരുന്നല്ലോ. നീ ചെയ്തത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല. തീർച്ചയായും നീ വധിക്കപ്പെടരുത് എന്നാണ്. കർത്താവിന്റെ അഭിഷക്തനും നിന്റെ യജമാനായ രാജാവിനെ നീ കാത്തില്ല. രാജാവിന്റെ തലയ്ക്കിരുന്ന പൂജയും കുന്തവും പൂജയും എവിടെയെന്ന് നോക്കുക. സാവൂൾ ദാവീദിന്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു, മകനെ ദാവീദേ, ഇത് നിന്റെ സ്വരം തന്നെയോ? ദാവീദ് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, എന്റെ സ്വരം തന്നെ. യജമാനായ അങ്ങ് എന്തിന് ഈ ദാസനെ തേടി നടക്കുന്നു? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്ത് കുറ്റമാണ് എന്റെ വീട്ടിലുള്ളത്? യജമാനായ രാജാവേ, ഈ ദാസന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ചാലും കർത്താവാണ് എനിക്കെതിരെയായി അങ്ങനെ തിരിച്ചു വിട്ടതെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഒരു കാഴ്ച സ്വീകരിക്കട്ടെ. മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ അവൻ കർത്താവിന് മുമ്പാകെ ശവിക്കപ്പെടപ്പെടാത്ത. എന്നാൽ നീ പോയി അന്യദേവന്മാരെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ അവകാശത്തിന്റെ എനിക്ക് പങ്കില്ലാത്തതാവണ്ണം അവർ എന്നെ ഇന്ന് പുറന്തള്ളിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ എന്റെ രക്തം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകലെ നിലത്ത് വീഴാതിരിക്കട്ടെ. മലകളിൽ കാട്ടുകോഴിയെ വേട്ടയാടുന്നവനെ പോലെ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് എന്റെ ജീവനെ ഞാൻ പോയി, എന്റെ മകനെ ദാവീദേ, തിരിച്ചു വരിക. ഞാൻ ഇനി നിനക്ക് ഉപദ്രവം ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് എന്റെ ജീവൻ നിന്റെ കണ്ണിൽ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിഡ്ഢിത്തം കാണിച്ചു. ഞാൻ വളരെയധികം തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി. ദാവീദ് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഇതാകുന്തം. ദാസന്മാരിൽ ഒരുവൻ വന്ന് ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളട്ടെ. ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ നീതിക്കും വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഒത്തവണ്ണം കർത്താവ് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ഇന്ന് കർത്താവ് അങ്ങേ എന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അവിടുത്തെ അഭിഷേകത്തിനെതിരെ ഞാൻ കരമുയർത്തുകയില്ല. അങ്ങയുടെ ജീവൻ ഇന്ന് എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ജീവൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിലും വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. എന്റെ കഷ്ടതയിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. സാവൂൾ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മകനെ ദാവീദേ, നീ അനുഗ്രഹനാണ്. നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയിക്കും. ദാവീദ് അവന്റെ വഴിക്ക് പോയി. സാവൂൾ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. ദാവീദ് ഫിലിസ്ത്യരുടെ നാട്ടിൽ 27. ദാവീദ് ചിന്തിച്ചു, ഞാനൊരു ദിവസം സാവൂളിന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കേണ്ടി വരും. ഫിലിസ്ത്യരുടെ നാട്ടിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതല്ലേ എനിക്ക് നല്ലത്. അപ്പോൾ സാവൂൾ ഇസ്രായേൽ അതിർത്തികളിൽ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് മതിയാക്കും. ഞാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ദാവീദ് 600 അധിപന്മാരോടൊത്ത് ഗത്തിലെ രാജാവും മവോഹിന്റെ മകനുമായ അക്കിഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അവർ കുടുംബസമേതം ഗത്തിൽ അക്കിഷിനോടൊപ്പം വസിച്ചു. ദാവീദിനോടുകൂടെ അവന്റെ ഭാര്യമാരായ ഇസ്രായേൽക്കാരി അഹിനോവും നാബാലിന്റെ വിധവ കർമ്മലിലെ അബിഗായിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാവീദ് ഗത്തിലേക്ക് പോയി സാവൂളിന് അറിവ് കിട്ടി. പിന്നെ സാവൂൾ അവനെ അന്വേഷിച്ചില്ല. ദാവീദ് അക്കീഷിനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് എന്നോട് പ്രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൻ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം തരിക, ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചുകൊള്ളാം. ഈ ദാസൻ എന്തിന് ഈ രാജകീയ നഗരത്തിൽ അങ്ങോട്ട് താമസിക്കുന്നു? അക്കീഷ് അന്ന് തന്നെ സിക്ലാഗ് പ്രദേശം അവന് കൊടുത്തു. അതിനാൽ സിക്ലാഗ് ഇന്നും യൂദ രാജാക്കമുള്ളതാണ്. ദാവീദ് ഒരു വർഷവും 4 മാസവും ഫിലിസ്ത്യരെ വസിച്ചു. തേല മുതൽ ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഷൂർ വരെയുള്ള പ്രദേശം വസിക്കുന്ന ശിഷ്യരെയും ഗിർസ്യരെയും
അമലേക്കിനെയും അവൻ അനുയായികളായി ആക്രമിച്ചു. ദാവീദ് ആദേശം ആക്രമിച്ചു നശിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിൽ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും വധിച്ചു. ആടുമാടുകൾ, കഴുതകൾ, ഒട്ടകങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ അപഹരിച്ചു. അക്കീഷിന്റെ അടുക്ക് മടങ്ങി വന്നു. നീ ഇന്ന് ആരെയാണ് ആക്രമിച്ചത് എന്ന് അക്കീഷ് ചോദിച്ചപ്പോൾ, യൂദായിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജെറാമല്യർക്ക് തെക്കെ, അതുമല്ലെങ്കിൽ കേന്യർക്ക് തെക്കെ എന്നൊക്കെ ദാവീദ് പറയുന്നതായിരുന്നു. ദാവീദിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരെങ്കിലും തെറ്റിൽ അറിയിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് അവൻ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ജീവനോട് വിട്ടില്ല. ഫിലിസ്തീയുടെ നാട്ടിൽ വസിച്ചിരുന്ന കാലമത്രയും അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു. അക്കീഷ് ആകട്ടെ ദാവീദിനെ വിശ്വസിച്ചു. സൗജന്യമായ ഇസ്രായേലിയുടെ കഠിനമായ വെറുപ്പിന് സ്വയം പാത്രമായതിനാൽ അവനും എന്നും തന്റെ ദാസനായിരിക്കുമെന്ന് അക്കീഷ് കരുതി. 28 അക്കാലത്തെ ഫിലിസ്തീയർ ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സേനകളെ ഒരുക്കി. അക്കീഷ് ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ മണിയായാലും എന്നോടൊത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോരണം. ദാവീദ് അക്കീഷിനോട് പറഞ്ഞു, ശരി, അങ്ങയുടെ ദാസന് എന്ത് കഴിയുമെന്ന് അങ്ങേക്ക് കാണാം. അക്കീഷ് ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു, കൊള്ളാം, നീ എന്നും എന്റെ അംഗരക്ഷനായിരിക്കും. സാവൂൾ മന്ത്രവാദിയുടെ അടുക്കൽ സാവൂൾ മരിച്ചിട്ട് അവന്റെ നഗരമായ ഗാമയിൽ സംസ്കരിക്കുകയും ഇസ്രായേലിലെല്ലാം അവനോടൊത്ത് വിലപിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സാവൂൾ എല്ലാ മന്ത്രവാദികളെയും ആഭിചാരക്കാരെയും നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഫിലിസ്തീയർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ശുനേമിൽ വന്ന് പാളയമടിച്ചു. സാവൂൾ ഇസ്രായേലിയരോട് എല്ലാവരുടെയും സംഘടിപ്പിച്ച് ഗിൽബായിലേക്ക് പാളയമടിച്ചു. സാവൂൾ ഫിലിസ്തീയരുടെ പട്ടാളത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു. മനസ്സ് അത്യധികം വശായി. അവൻ കർത്താവോട് ആരാഞ്ഞു. പക്ഷേ കർത്താവ് സ്വപ്നത്തിലൂടെയോ ഉറീമിലോ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയോ ഉത്തരം നൽകിയില്ല. അപ്പോൾ സാവൂൾ പുത്രന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഒരു മന്ത്രവാദിനിയെ അന്വേഷിക്കുക. അവൻ അവളുടെ ഉപദേശം കേട്ടെ. എൽദോറിന്റെ ഒരു മന്ത്രവാദി ഉണ്ടെന്നും കൃത്യം പറഞ്ഞു. സാവൂൾ വേഷപ്രദനായി 2 പേരെ കൂട്ടി രാത്രിയിൽ അവളുടെ അടുത്തെത്തി പറഞ്ഞു, നിന്റെ മന്ത്രശക്തിയുണ്ട്, ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക. അവൾ പറഞ്ഞു, സാവൂൾ മന്ത്രവാദികളെയും അവിചാരെയും നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ, പിന്നെന്തിന് എന്നെ കൊല്ലാൻ കിടവിക്കുന്നു? ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് സാവൂൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ആണയിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു. അവൾ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ആരെയാണ് വരുത്തിത്തരേണ്ടത്? സാമുവലിനെ വരുത്താൻ അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാമുവലിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ഉച്ചത്തിൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സാവൂളിനോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് എന്നെ കബളിപ്പിച്ചത്? അങ്ങ് സാവൂളല്ലേ? രാജാവ് അവളോട് പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ എന്താണ് കാണുന്നത്? അവൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ദേവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കയറി വരുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു. അവൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, അവന്റെ രൂപം അങ്ങനെ? അവൾ പറഞ്ഞു, ഒരു വൃദ്ധനാണ് കയറി വരുന്നത്, അങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് സാമുവലാണെന്ന് സാവൂളിനെ മനസ്സിലായി. അവൾ സാഷ്ടാംഗം വീണു മണങ്ങി. സാമുവൽ അവനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി ശല്യപ്പെടുത്തിയതിന്? അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഫിലിസ്തീയർ എനിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമാകട്ടെ എന്നിൽ നടന്നിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയോ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയോ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതാണ് അങ്ങേ വിളിപ്പിച്ചത്. സാവൂൾ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്ന് നിനക്കെതിരായി എന്താണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്? എന്നോട് അരുൾ ചെയ്തതുപോലെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് രാജ്യം നിന്നിൽ നിന്നെടുത്ത് നിന്റെ അയൽക്കാരൻ ദാവീദിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ സ്വരം ശ്രവിച്ചില്ലേ? അമലോക്കിന്റെ മേൽ അവിടുത്തേക്കുള്ള ഉപദ്രവവും നീ നടപ്പാക്കിയില്ല. അതിനാണ് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നിന്നോടൊപ്പം ഇസ്രായേലിനെയും കർത്താവ് ഫിലിസ്ത്യരുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കും. നീയും നിന്റെ പുത്രന്മാരും നാളെ എന്നോട് ചേരും. ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെയും കർത്താവ് ഫിലിസ്ത്യരുടെ കരങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കും. സാവൂൾ പെട്ടെന്ന് നെടുനീളത്തിൽ വീണു. സാമുവലിന്റെ വാക്കുകൾ നിമിത്തം അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ടു. അന്ന് മുഴുവൻ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ ശക്തി ഓർന്നുപോയി. ആ സ്ത്രീ സാവൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അവൻ പരിഭ്രാന്തനാണെന്ന് കണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു, ഇതാ അങ്ങയുടെ ദാസി, അങ്ങയെ അനുസരിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ ഉപേക്ഷിച്ചാലും അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ദാസിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണമേ. ഞാനൊരു കഷ്ണം അപ്പം അങ്ങോട്ട് തരട്ടെ. യാത്രയ്ക്ക് ശക്തി ലഭിക്കാൻ അങ്ങ് ഇത് ഭക്ഷിച്ചാലും. അവൻ അത് നിരസിച്ചു. അവന്റെ വൃത്യന്മാരും അവളോടൊപ്പം രാജാവിനെ നിർമ്മിച്ചു. അവരുടെ വാക്ക് കേട്ട് അവൻ നിലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയിലിരുന്നു. അവളുടെ വീട്ടിൽ മുഴുത്ത ഒരു പശുക്കിടാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ തിടുക്കത്തിൽ
അതിനെ കൊന്ന് പാകം ചെയ്തു. മാവ് കുഴച്ച് പുളിപ്പില്ലാത്ത ചുട്ടു. അവൾ അത് സാവൂളും വൃത്തിമാർക്ക് വിളമ്പി. അവർ ഭക്ഷിച്ചു. രാത്രിയിൽ തന്നെ അവർ തിരിച്ചുപോയി. ഫിലിസ്ത്യർ ദാവീദിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. 29 ഫിലിസ്ത്യ സേന അഫെക്കിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇസ്രായേൽ യെരൂശലേമിലുള്ള നീർച്ചാലിനടുത്ത് പാളയമടിച്ചു. ഫിലിസ്ത്യർ പ്രഭുക്കന്മാർ 100 1000 മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ദാവീദും അനുയായികളും അക്കീഷിനോത്തും പിൻനിരയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫിലിസ്ത്യ സേനാധിപൻ ചോദിച്ചു, ഈ ഹെബ്രായർ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? അക്കീഷ് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇത് ദാവീദല്ലേ, ഇസ്രായേൽ രാജാവായ സാവൂളിന്റെ പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിലല്ല വർഷങ്ങളായി അവൻ എന്നോട് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ച നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ അവനൊരു കുറ്റവും ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഫിലിസ്ത്യ സേനാധിപന്മാർ അവനോട് കോപത്തോടെ പറഞ്ഞു, അവനെ തിരിച്ചയക്കുക. അവന് കൊടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ പോട്ടെ. യുദ്ധരംഗത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ശത്രുവാതിരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മോടൊത്ത് വരേണ്ട. നമ്മളുടെ ആളുകളുടെ തല കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ തന്റെ യജമാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക. അവനെ പറ്റിയല്ല അവർ ആടിപ്പാടുന്നത്. സാവൂൾ 1000 കൊന്നു, ദാവീദ് 10000. അക്കീഷ് ദാവീദിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും നീ സത്യസന്ധനാണ്. പാളയത്തിൽ എന്നോടുള്ള നിന്റെ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് തൃപ്തികരമായിരുന്നു. നീ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ നിന്നിൽ ഒരു കുറ്റവും കണ്ടില്ല. എന്നാൽ പ്രഭുമാർക്കും നീ സ്വീകാര്യനല്ല. ആകയാൽ നീ ഇപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോവുക. ഫിലിസ്ത്യ പ്രഭുക്കൾക്ക് അനിഷ്ടമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സമാധാനത്തോടെ തിരികെ പോവുക. ദാവീദ് ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? എന്റെ യജമാന രാജാവിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായി യുദ്ധത്തിന് പോകാതിരിക്കാൻ മാത്രം അങ്ങയുടെ തന്നെ എന്നെ വന്ന നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്താ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ കണ്ടത്? അക്കീഷ് പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ മുമ്പിൽ ദേവദൂതനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനാണ്. എന്നാൽ നീ ഞങ്ങളോടൊത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോരേണ്ട എന്നാണ് ഫിലിസ്ത്യ രാജാവ് പറയുന്നത്. ആകെ 12 ഇതാണ്. ആകയാൽ നീ അനുജന്മാരോടൊത്ത് അതിരാവിലെ വെട്ടം വീഴുമ്പോൾ തന്നെ പോയിക്കൊള്ളുക. അതനുസരിച്ച് ദാവീദ് അനുജന്മാരോടൊത്ത് ഫിലിസ്ത്യ ദേശത്തേക്ക് പോയി. ഫിലിസ്ത്യരാകട്ടെ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയി. അമലേക്യരുമായി യുദ്ധം. 30 ദാവീദും അനുയായികളും 3-ാം ദിവസം സിക്ലാഗിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അമലേക്യർ സെനഗബിലും ഹിത്തിലും ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ സിക്ലാഗും പിടിച്ചടക്കി അത്തിരേക്കാക്കി. സ്ത്രീകളെയും പ്രായഭേദമന്യേ മറ്റുള്ളവരുടെയും തടവുകാരായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ആരെയും കൊന്നില്ല. ദാവീദ് അനുയായികളുടെ നഗരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അത് അത്തിക്കരയായതും താങ്കളുടെ ഭാര്യമാരോട് പുത്രിപുത്രന്മാരെയും അടിമകളാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതും കണ്ടു. ദാവീദും അനുയായികളും ശക്തി കെടുക്കുന്നവരെ കരഞ്ഞു. ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരായ ഇസ്രായേൽക്കാരി അഹീനാവനും നാവാലിന്റെ വിധവ അബിയായാലും തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ദാവീദ് അത്യധികം ദുഃഖിതനായി. താങ്കളുടെ പുത്രിപുത്രന്മാരോടൊത്ത് കടുത്ത അമർഷമുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അവനെ കല്ലെറിയണമെന്ന് ജനം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൻ തന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ ശരണം വച്ചു. ദാവീദ് ഹഗ്ഗിലെ മകനും പുരോഹിതനുമായ അബിയാനോട് പറഞ്ഞു, എഫ്രൈമിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അബിയാർ അത് വന്നു. ദാവീദ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, രാജു, ഞാൻ കച്ചവടക്കാരെ പിന്തുടരണമോ? ഞാൻ അവരെ പിടികൂടണമോ? കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു, പിന്തുടരുക. തീർച്ചയായും നീ അവരെ പിടികൂടി സകലരെയും വീണ്ടെടുക്കും. ദാവീദ് തന്റെ 600 അനുജന്മാരോടും കൂടെ ബസാർ തീർച്ചാലിന്റെ അടുത്തെത്തി. കുറെ പേർ അവിടെ തങ്ങി. ദാവീദ് 400 പേരോടൊത്ത് മുന്നേറി 200 പേർ ക്ഷീണിച്ചവശരായി അരുവി കടക്കാനാവാതെ അവിടെ തങ്ങി. അവർ ഒരു ഈട്ടുകാരനെ വിളിച്ച് കൊണ്ടു അവനെ ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവർ കൊടുത്ത അപ്പം അവൻ ഭക്ഷിച്ചു. കുടിക്കാൻ വെള്ളവും അത്തിപ്പഴവും കൊണ്ടുള്ള ഒരു കഷ്ണം അടയും 2 കുല ഉണക്ക മുന്തിരിയും അവന് കൊടുത്തു. ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഉണർവുണ്ടായി. 3 രാത്രിയും പകലും അവനൊന്നും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ദാവീദിനോട് ചോദിച്ചു, നീ ആരാണ്? എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? അവൻ പ്രതിവദിച്ചു, ഒരു അമലേക്കിന്റെ വേലക്കാരനായ ഈജിപ്തുകാരനാണ് ഞാൻ. 3 ദിവസം മുമ്പ് എനിക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടതിനാൽ യജമാനൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഞങ്ങൾ കിഴത്തിരുടെ ആക്രമിച്ച് സിലോഗി വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു. ദാവീദ് അവനോട് ചോദിച്ചു, ആ സംഘത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിനക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാമോ? അവൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എന്നെ കൊല്ലുകയില്ലെന്നും എന്റെ യജമാനന്റെ കയ്യിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയില്ലെന്നും
ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്താൽ ഞാൻ അങ്ങേ ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാം. അവർ ദാവീദിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുമ്പോൾ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും നൃത്തം ചെയ്തും ആ പ്രദേശമെല്ലാം വിവരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ഫിലിസ്ത്യ ദേശത്തു നിന്നും യൂദായുടെ പ്രദേശത്തു നിന്നും ധാരാളം കൊള്ളവസ്തുക്കൾ തട്ടിയെടുത്തിരുന്നു. അന്നു സന്ധ്യ മുതൽ പിറ്റേന്നാൾ സന്ധ്യ വരെ ദാവീദ് അവരെ കൊന്നൊടുക്കി. ഓട്ടോകളുടെ മേൽ കയറി ഓടിപ്പോയ 400 പേരുടെയോ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല. അമലേക്കർ തട്ടിയെടുത്തതെല്ലാം ദാവീദ് വീണ്ടെടുത്തു. തന്റെ 2 ഭാര്യമാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. അവർ അപഹരിച്ചതിൽ നിന്നും പുത്രന്മാരോ ചെറുതോ വലുതോ ആയ മറ്റു വസ്തുക്കളോ ദാവീദിന് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവനെല്ലാം വീണ്ടെടുത്തു. ആടുമാടുകളെല്ലാം അവൻ മുൻപിൽ വിട്ടു. അവ ദാവീദിന്റെ കൊള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ന് അവയെ വിളിച്ചിരുന്നവർ പറഞ്ഞു. തന്റെ കൂടെ പോരാൻ സാധിക്കാത്തവർ ക്ഷീണിച്ചവരായി ചാലിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന 200 പേരുടെ അടുത്ത് ദാവീദ്. അവർ അവന്റെ കൂടെ പോയവരെല്ലാം എതിർ കേൾക്കാൻ ഇറക്കി ചെന്നു. ദാവീദ് അടുത്ത് ചെന്ന് അവരെ വിവാദനം ചെയ്തു. ദാവീദിനൊപ്പം പോയിരുന്നവര് ദുഷ്ടരും നീചരുമായിരുന്നവർ പറഞ്ഞു, അവൻ നമ്മോടൊത്ത് പോവായിരുന്നതിനാൽ നാം വീണ്ടെടുത്ത കൊള്ളവസ്തുക്കളിൽ ഒന്നും അവർക്ക് കൊടുക്കരുത്. ഓരോരുത്തരും ഭാര്യയും മക്കളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിക്കൊള്ളട്ടെ. അപ്പോൾ ദാവീദ് പറഞ്ഞു, സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കൊള്ളക്കാരായ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിച്ച് അവരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനങ്ങളാണിവ. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ആര് കേൾക്കും? യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നവന്റെയും പാണ്ഡം സൂക്ഷിക്കുന്നവന്റെയും ഓഹരി സമ്മാനമായിരിക്കണം. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇസ്രായേലിൽ യാതൊരു ചട്ടവും നിയമവും തീർന്നു. ദാവീദ് സിക്ലാഗിലെത്തി കൊള്ളവസ്തുക്കളിൽ ഒരു ഭാഗം തന്റെ സുഹൃത്തായ യൂദായിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് കൊടുത്തയച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കൊള്ളയടിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇതാ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സമ്മാനം. ബദേൽ, നെഗബിലെ, റാമത്യാത്തിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ആരോവർ, സിഫ്മോത്ത്, എഷ്തെവോം, റാക്കൽ, ജറാമേലിയരുടെ കേന്ദ്രയുടെയും പട്ടണങ്ങൾ, ഓർമ, ബെറാഖാൻ, അത്താഖ്, ഹെബ്രോൻ എന്നിങ്ങനെ ദാവീദും അവന്റെ ആളുകളും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഭാഗം കൊടുത്തയച്ചു. സാവൂളിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ മരണം. ഫിലിസ്ത്യർ ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ ഫിലിസ്ത്യരോട് തോറ്റോടി ഗിബോവാക്കിൽ നിന്നും മരിച്ചു വീണു. ഫിലിസ്ത്യർ സാവൂളിനെയും പുത്രന്മാരെ അനുധാവനം ചെയ്ത് അവന്റെ പുത്രന്മാരായ യോനാഥനെയും അബിനാദിബിനെയും മേൽഷിബുവായെയും വധിച്ചു. സാവൂളിന്റെ ചുറ്റും ഉഗ്രമായ പോരാട്ടം നടന്നു. വില്ലാളികൾ അവന്റെ രക്ഷാനിര ഭേദിച്ച് അവനെ മാരകമായി മുറിവേൽപ്പിച്ചു. സാവൂൾ തന്റെ ആയുധവാഹകരോട് പറഞ്ഞു, ഈ അപരിച്ഛേദിതൻ എന്നെ അവമാനിക്കുകയും കുത്തിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് വാളൂരി എന്നെ കൊല്ലുക. പക്ഷെ അവർ അത് ചെയ്തില്ല. അവൻ അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ സാവൂൾ സ്വയം വാളിന്മേൽ വീണ് മരിച്ചു. സാവൂൾ മരിച്ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആയുധവാഹകനും തന്റെ വാളിന്മേൽ വീണ് അവനോടൊത്തു മരിച്ചു. സാവൂൾ മരിച്ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആയുധവാഹകനും തന്റെ വാളിന്മേൽ വീണ് അവനോടൊത്ത് മരിച്ചു. അങ്ങനെ സാവൂളും 3 പുത്രന്മാരും ആയുധവന്മാരും മറ്റു ആളുകളും അന്ന് ഒന്നിച്ചു മരിച്ചു. താഴ്വരയുടെ അപ്പുറത്ത് ജോർദാന്റെ അക്കരെയുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേലിയർ താങ്കളുടെ ആളുകൾ ഓടിപ്പോയെന്നും സാവൂളും പുത്രന്മാരും മരിച്ചെന്നും കണ്ടപ്പോൾ നഗരം വിട്ട് ഓടിപ്പോയി. ഫിലിസ്ത്യർ വന്ന് അവിടെ താമസം തുടങ്ങി ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വസ്ത്രമുരിയാൻ ഫിലിസ്ത്യർ പിറ്റേ ദിവസം വന്നപ്പോൾ സാവൂളും പുത്രന്മാരും ഗിൽബോവാക്കിനും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കണ്ടു. അവർ അവന്റെ തലവെട്ടി ആയുധങ്ങൾ അഴിച്ചെടുത്തു. ഫിലിസ്ത്യർ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളോടും ജനങ്ങളോടും ഈ സദ്വാദം അറിയിക്കാൻ ദൂതരെ അയച്ചു. സാവൂളിന്റെ ആയുധം അവർ അസ്താർക്ക ദേവതകളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചു. അവന്റെ ശരീരം ബൽഷാമിന്റെ ഭിത്തിയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി. ഫിലിസ്ത്യർ സാവൂളിനോട് ചെയ്ത യാബോഷിലെ നിവാസികൾ കേട്ടപ്പോൾ യുദ്ധവീരന്മാർ രാത്രി മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു ബത്ഷാന്റെ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് സാവൂളിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ശരീരം എടുത്ത് യോബക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ദഹിപ്പിച്ചു. അവയുടെ അസ്ഥികൾ യാബേഷിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ സംസ്കരിച്ചു. അവർ 7 ദിവസം ഉപവസിച്ചു. Second Samuel, first chapter. Chapter 1. David learns of Saul's death. After the death of Saul, David returned from his victory over the
Amalekites and spent 2 days in Siglag. On the third day, a man arrived from Saul's army camp. He had torn his clothes and put dirt on his head to show that he was in mourning. He fell to the ground before David in deep respect. Where, where have you come from? David asked. I escaped from the Israelite camp. The man replied. What happened? David demanded. Tell me how the battle went. The man replied. Our entire army fled from the battle. Many of the men are dead, and Saul and his son Jonathan they are also dead. How how do you know Saul and Jonathan are dead? Mm, David demanded of the young man. The man answered, I happened to be on Mount Gilboa, and there was Saul learning on his spear with the enemy chariots and charioteers closing in on him. When he turned and saw me, he cried out for me to come to him. How can I help? I asked him. He responded, Who are you? I'm an I'm an Amalekite. I told him. Then he begged me, Come over here and put me out of my misery, for I am in terrible pain and want to die. So I killed him. The Amalekite told David, for I knew he wouldn't live. Then I mm, then I took his crown and his armband, and have brought I've brought them here to you, my lord. David and his men tore their clothes in sorrow when they heard the news. They mourned and wept and fasted all the day for Saul and his son Jonathan, and for the Lord's army and the nations of Israel, because they had died by the sword that day. Then David said to the young man who had brought the news, Where you from? And he replied, I am a foreigner and Amalekite who lives in your land. Why were you not afraid to kill the Lord's anointed one? David asked. Then David said to the one of his men, Kill him. So the man thrust, thrust his sword into the Amalekite and killed him. You have condemned yourself, David said, for you yourself confessed that you killed the Lord's anointed one. David's song to Saul and Jonathan. Then David composed a funeral song for Saul and Jonathan, and he commanded them that it be taught to the people of Judah. It is known as a Song of the Bow, and it is recorded in the book of Jasher. Your pride and joy, O Israel, lies dead on the hills. For how the mighty heroes have fallen. Don't announce the news in Gath. Don't proclaim it in the streets of Ashkelon. Or the daughters of Philistines will rejoice, and the pagans will laugh in triumph. O mountains of Gilboa, let there be no dew or rain upon you, nor fruitful fields producing offerings of grain. For there the shield of mighty heroes was defiled. The shield of Saul will no longer be anointed with oil. The bow of Jonathan was powerful, and the sword of Saul did its mighty work. They shed the blood of their enemies and pierced the bodies of the mighty heroes. How beloved and gracious were Saul and Jonathan. Then they were together in life and in death. They were swifter than eagles, stronger than lions. O women of Israel, weep for Saul, for he dressed you in luxurious
scarlet clothing, in garments decorated with gold. Oh, how the mighty heroes have fallen in battle. Jonathan lies dead on the hills. How I weep for you, my brother Jonathan. Oh, oh, how much I loved you, and your love for me was deep, deeper than the love of women. Oh, how the mighty heroes have fallen, stripped of their weapons, they lie dead. Chapter 2, David anointed king of Judah. After this, David asked the Lord, should I move back to the one of the towns of Judah? Yes, the Lord replied. Then David asked, which town should I go to? To Hebron. The Lord answered, David's two wives were Ahinoam from Jezreel and Abigail, the widow of Nabal from Carmel. So David and his wives and his men and their families all moved to Judah, and they settled in the villages near Hebron. Then the men of Judah came to David and anointed him king over the people of Judah. When David heard that the men of Jabesh Gilead had buried Saul, he sent them this message: May the Lord bless you for being a loyal to your master Saul and giving him a decent burial. May the Lord be loyal to you in return and reward you with his unfading love, and I too will reward you for what I have for what you have done. Now that Saul is dead, I ask to be my strong and loyal subjects like the people of Judah when have anointed who have anointed me as their new king. Ishbosheth proclaimed king of Israel, but Abner, son of Ner, the commander of Saul's army, had already gone to Mahanaim, the Saul's son, Ish, Ishbosheth. Uh, there he proclaimed Ishbosheth king over Gilead, Jezreel, Ephraim, Benjamin, the land of Asherites, and all the rest of Israel. Ishobeth, Isho, Ishbosheth, Saul's son, was 40 years old when he became the king, and he ruled from Mahanaim for 2 years. Meanwhile, the people of Judah remained loyal to David. David made Hebron his capital, and he ruled as king of Judah for 7.5 years. War between Israel and Judah. One day, Abner led Ishbosheth troops from Mahanaim to Gibeon. About the same time, Jacob, son of Zeruiah, led David's troops out and met them at the pool of Gibeon. The two groups sat down there, facing each other from opposite sides of the pool. Then Abner suggested to Joab, let's have a few of our warriors fight hand to hand here in front of us. All right, Joab agreed. So 12 men were chosen to fight from each side. 12 men of Benjamin representing Ishbosheth, son of Saul, and 12 representing David. Each one grabbed his opponent by the hair and thrust his sword into the other's side so that all of them died. So this place at Gibeon has been known ever since as the Field of Swords. A fierce battle followed that day, Abner and the men of Israel were defeated by the forces of David. The death of Ashiel. Joab, Abishai, and Ashiel, the three sons of Zeruiah, were among David's forces that day. Ashiel could run like a gazelle, and he began chasing Abner. He
He pursued him relentlessly, not stopping for anything. When Abner looked back and saw him coming, he called out, "Is that you, Ashiel?" "Yes, it is," he replied. "Go and fight someone else," Abner warned. Take take on one of the younger men and strip him of his weapons. But Asriel kept right on chasing Abner. Again, Abner shouted to him, "Get away from here! I don't want to kill you. How could I ever face your brother Joab again?" But Asriel refused to turn back, so Abner thrust and butt end of his spear through Asriel's stomach, and the spear came out through his back. He stumbled to the ground and died there, and everyone who came by that spot, stopped and stood still when they saw Ashiel lying there. When Joab and Abishai found out what had happened, they set out after Abner. The sun was just going down as they arrived at the hill of Ammah near Gibeon. Abner's troops from the tribe of Benjamin regrouped there at the top of the hill to take a stand. Abner shouted down to Joab, must we always be killing each other? Don't you realize that bitterness is the only result? When will you call off your men from chasing their Israelite brothers? Then Joab said, God only knows what would have happened if you hadn't spoken, for he would have chased you all night if necessary. So Joab blew the ram's horn, and his men stopped chasing the troops of Israel. All that night, Abner and his men retreated through the Jordan Valley. They crossed the river Jordan, traveling all through the morning, and then stopped until they arrived at Mahanaim. Meanwhile, Joab, and his men all returned home. When Joab counted his casualties, he discovered that only 19 men were missing in addition to Ashiel, but 360 of Abner's men have been killed, all from the tribe of Benjamin. Joab and his men took Ashiel's body to Bethlehem and buried him there in his father's tomb. Then they traveled all night and reached Hebron at daybreak. Chapter 3. That was the beginning of the long war between those who were loyal to Saul and those loyal to David. As time passed, David became stronger and stronger. Meanwhile, Saul's dynasty became weaker and weaker. David's son born in Hebron. These are the sons who were born to David in Hebron. The oldest was Amnon, whose mother was Ahinoam from Jezreel. The second son was Daniel, whose mother was Abigail, the widow of Nabal from Carmel. The third was Absalom, whose mother was Maachah, the daughter of Talmai, king of Geshur. The fourth was Adonijah, whose mother was Haggith. The fifth was Shephatiah, whose mother was Abital. The sixth was Ithream, whose mother was Eglah, David's wife. These sons were all born to David in Hebron. Abner joins forces with David. As the war between the house of Saul and the house of David went on, Abner became a powerful leader among those loyal to Saul. One day, Ishbosheth, Saul's son, accused Abner of sleeping with one of his father's concubines, a woman named Rizpah, daughter of Ahijah. Abner was furious. Am I some Judean dog
to be kicked around like this, he shouted. After all I have done for your father Saul and his family and friends by not handing you over to David, is this my reward? That you find fault with me about this woman. May God strike me and even kill me if I don't do everything I can to help David get what the Lord has promised him. I am going to take Saul's kingdom and give it to David. I will establish the throne of David over Israel as well as Judah, all the way from Dan in the north to Beersheba in the south. Isho, Ishbosheth didn't dare say another word because he was afraid of what Abner might do. Then Abner sent messengers to David saying, "Doesn't the entire land belong to you? Make a solemn pact with me, and I will help turn over all the Israel to you." "All right," David replied, "but I will not negotiate negotiate with you unless you bring back my wife Michal, Saul's daughter, when you come." David, uh, David then sent this message to Ishosh, Ishbosheth, Saul's son. "Give me back my wife Michal, mm, for I brought her with the lives of 100 Philistines." So Ishbosheth took Michal away from her husband Palti, son of Laish. Patli followed along behind her as far as Bahurim, weeping as he went. Then Abner told him, "Go back, go back home." So Palti returned. Meanwhile, Abner had consulted with the elders of Israel. For some time now, he told them, "You have wanted to meet David, your king. Now is the time for the king, for the Lord has said, I have chosen David to save my people Israel from the hands of Philistines and from all their other enemies." Abner also spoke with the man of Benjamin. Then he went to Hebron to tell David that all the people of Israel and Benjamin had agreed to support him. When Abner and 20 of his men came to Hebron, David entertained them with a great feast. Then Abner said to David, "Let me go and call an assembly of all Israel to support my lord the king. They will make a covenant with you and make you their king. And they will rule over everything your heart desires." So David sent Abner safely on his way. Joab murders Abner. But just after David had sent Abner away in safety, Joab and some of David's troops returned from the raid, bringing much plunder with them. When Joab he was told that Abner had just been there visiting the king and had been sent away in safety. Joab rushed to the king and demanded, "What have you done? What do you mean by letting Abner get away? You know perfectly well what that he came to spy on you and find out everything you are doing." Joab then left David and sent messengers to catch up with Abner, asking him to return. They found him at the well of Sirah and brought him back, though David knew nothing about it. But when Abner arrived back at Hebron,
Joab took him aside at the gateway as if to speak with him privately. But then he stabbed Abner in the stomach and killed him in revenge for killing his brother Ashriel. When David heard about it, he declared, I vow by the Lord that I am my kingdom and are forever innocent for this crime against Abner, son of Ner. Joab and his family are the guilty ones. May the family of Joab be cursed in every generation with a man who has opened sores of or leprosy, or who walks on crutches, or dies by the sword, or beg for food. So Joab and his brother Abishai killed Abner because Abner had killed their brother Ashiel at the Battle of Gibeon. David mourns Abner's death. Then David said to Joab and all those who were with him, tear your clothes, and put on sackcloth, mourn for Abner. And King David himself walked behind the procession to the grave. They buried Abner in Hebron, and the king and all the people wept at his graveside. Then the king sang this funeral song for Abner. Should Abner have died as fools died, your hands were not bound, your feet were not chained. No, you were murdered, the victim of a wicked plot. All the people wept again for Abner. David had refused to eat anything on the day of the funeral, and now everyone begged him to eat. But David had made a vow, saying, May God strike me and even kill me if I eat anything before sunset. Then please the people very much. In fact, everything the king did pleased them. So everyone in Judah and all Israel understood that David was not responsible for Abner's murder. Then King David said to his officials, don't you realize that a great commander has fallen today in Israel? And even though I am the anointed king, these two sons of Seruah, Joab and Abishai, are too stronger for me to control. So may the Lord repay these evil men for their evil deeds. Chapter 4, The Murder of Ishbosheth. When Ishbosheth, Saul's son, heard about Abner's death at Hebron, he lost all courage, and all Israel became pa- paralyzed with fear. Now there were two brothers, Bana and Rechab, who were captains of Ishbosheth's raiding parties. They were sons of Rimmon, a member of the tribe of Benjamin who lived in Beeroth. The town of Beeroth is now part of Benjamin's territory because the original people of Beeroth fled to Gittim, where they still live as foreigners. Saul's son Jonathan had a son named Mephibosheth, who was crippled as a child. He was 5 years old when the report came from Jezreel that Saul and Jonathan had been killed in the battle. When the child's nurse heard the news, she picked him up and fled. But as she hurried away, she dropped him and became crippled. One day, Rechab and Bana, the sons of Rimmon from Beeroth, went to Ishbosheth's house around noon. As he was taking his midday rest. The doorkeeper, who had been sifting wheat, became drowsy and fell asleep. So Rechab and Bana slipped past her, then went into the house and found Ishbosheth sleeping on his bed.
They struck and killed him out of his head. Then taking his head with them, and they fled across the Jordan Valley through the night. When they arrived at Hebron, they presented Ishbosheth's head to David. Look, they exclaimed, the king to the king, here is the head of Ishbosheth, the son of your enemy Saul, who tried to kill you. Today the Lord has given my Lord the king revenge on Saul and his entire family. But David said to Rechab and Baanah, the Lord who saves me from all my enemies is in my witness. Someone once told me Saul is dead, thinking he was bringing me good news, but I seized him and killed him at Ziklag. That's the reward I gave him for his news. How much more should I reward evil men who have killed an innocent man in his own house and on his bed? Shouldn't I hold you responsible for his blood and rid the earth of you? So David ordered his young men to kill them, and they did. They cut off their hands and feet and hung their bodies beside the pool of in Hebron. They took Ishbosheth's head and buried it in the Abner's tomb in Hebron. Chapter 5. David becomes the king of all Israel. Then all the tribes of Israel went to David at Hebron and told him, we are your own flesh and blood. In the past, when Saul was our king, you were the one who really led the forces of Israel, and told the law, and Lord told you, you will be the shepherd of my people of Israel. You will be Israel's leader. So there at Hebron, King David made a covenant before the Lord with all the elders of Israel, and they anointed him king of Israel. David was 30 years old when he began to reign, and he reigned 40 years in all. He had reigned over Judah from Hebron for 7 years and 6 months, and from Jerusalem he reigned over all Israel and Judah for 33 years. David captures Jerusalem. David then led his men to Jerusalem to fight against the Jebusites, the original inhabitants of the land who were living there. The Jebusites taunted David, saying, you will never get in here, for even the for the Jebusites thought they were safe, but David captured the fortress of Zion, which is now called the city of David. On the day of attack, David said to his troops, I hate those lame and blind Jebusites. Whoever attacks them should strike by going into the city through the water tunnel. That is the origin of the saying, the blind and the lame may not enter the house. So David made the fortress his home, and he called it the city of David. He extended the city, starting at the supporting terraces and walking inward. And David became more and more powerful because the Lord God of heaven's armies was with him. The king Hiram of Tyre sent messengers to David along with cedar timber and carpenters and storm masons, and they built David a palace. And David realized that the Lord had confirmed him as king of Israel, king over Israel, and had blessed his kingdom for the sake of his people of Israel. After moving from Hebron to Jerusalem, David married more concubines and wives, and they had more sons and daughters. These are the names of the David's sons who were born in Jerusalem: Shammua, Shobab,
Nathan, Solomon, Ibhar, Elishua, Nepheg, Japhia, Elishma, Eliada, and Eliphalet. David conquers the Philistines. When the Philistines heard that David had been anointed the king of Israel, they, they mobilized all their forces to capture him. But David was told that they were coming, so he went into the stronghold. The Philistines arrived and spread out across the valley of Rephaim. So David asked the Lord, "Should I go out to fight with the Philistines? Will you hand them over to me?" The Lord replied David, "Yes, go ahead. I will certainly hand them over to you." So David went to Baal Perazim and defeated the Philistines there. "The Lord did it," David exclaimed. "He burst through my enemies like a raging flood." So he named that place Baal Perazim, which means the Lord who burst through. The Philistines had abandoned their idols there, so David and his men confiscated them. But after a while, the Philistines returned and again spread out across the valley of Rephaim. And again, David asked the Lord what to do. "Do not attack them straight on," the Lord replied. "Instead, circle around behind, attack them near the poplar trees. When you hear a sound like marching feet in the tops of the poplar trees, be on the alert. That will be the signal that the Lord is moving ahead of you to strike down the Philistine army." So David did what the Lord commanded, and he struck down the Philistines all the way from Gibeon to Gezer. Chapter 6, Moving the Ark to Jerusalem. Then David again gathered all the elite troops in Israel, 30,000 in all. He led them to Bola of Judah to bring back the ark of God, which bears the name of the Lord of heaven's armies, who is enthroned between the cherubim. They placed the ark of the God on a new cart and brought it from Abinadab's house, which was on a hill. Wasn't Ahio, Abinadab's son, were guiding the cart that carried the ark of God. Ahio walked in front of the ark. David and all the people of Israel were celebrating before the Lord, singing songs and playing all kinds of musical instruments, lyrics, harps, lyres, harps, tam- tambourines, castanets, and cymbals. But when they arrived at the threshing floor of Nacon, the oxen stumbled, and Uz reached out his hand and steadied the ark of God. Then the Lord's anger was aroused against Uz, and God struck him dead because of this. So Uz died right there beside the ark of God. David was angry because the Lord's anger had burst out against Uzzah. He named that place Perez Uzzah, which means the burst out against Uzzah, as, as it is still called today. David was now afraid of the Lord, and he asked, "How can I ever bring the ark of the Lord back into my care?" So David decided not to move the ark of the Lord into the city of David. Instead, he took it to the house of Obed Edom of Gath. The ark of the Lord remained there in Obed's house for 3 months, and the Lord blessed Obed uh, and his entire household.
Then King David was told, the Lord had blessed Abijam's household and everything he has because of the ark of God. So David went there and brought ark of God from the house of Obededom to the city of David with a great celebration. Or after the men who were carrying the ark of the Lord had gone 6 steps, David sacrificed the bull and fattened calf, and David danced before the Lord with all his might, wearing a priestly garment. So David and all the people of Israel brought up the ark of the Lord with shouts of joy and blowing of ram's horns. Michal's contempt for David, but as the ark of the Lord entered the city of David, Michal, the daughter of Saul, looked down from her window when she saw King David leaping and dancing before the Lord. She was filled with contempt for him. They brought the ark of the Lord and set it in its place inside the special tent David had prepared for it. And David sacrificed burnt offerings and peace offerings to the Lord. When he had finished his sacrifices, David blessed the people in the name of the Lord of heaven's armies. Then he gave to every Israelite man and woman in the crowd a loaf of bread, a cake, a cake of dates, and a cake of raisins. Then all the people returned to their homes. When David returned home to bless his own family, Michal, the daughter of Saul, came out to meet him. She said in disgust, how distinguished the king of Israel looked today, shamelessly exposing himself to the servant girls like any vulgar person might do. David reported to Michal, I was dancing before the Lord, who chose me above your father and all your family. He appointed me as the leader of Israel and the people of the Lord so I celebrate before the Lord. Yes, I am willing to look even more foolish than this, even to humiliated to my own eyes. But those servant girls you mentioned will indeed think I am distinguished. So Michal, the daughter of Saul, remained childless throughout her entire life. Chapter 7. The Lord's Covenant Promise. നാഥാന്റെ പ്രവചനം. രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുകയും ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അവന് സ്വസ്ഥത നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവൻ നാഥാന്റെ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, ദേവദാരു കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പേടകമോ കൂടാരത്തിലിരിക്കുന്നു. നാഥാൻ പ്രതിവചിച്ചു, യുക്തം പോലെ ചെയ്തു കൊള്ളുക, കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. എന്നാൽ ആ രാത്രി കർത്താവ് നാഥാനോട് അരുൾ ചെയ്തു, എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനോട് പറയുക, കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് വസിക്കുവാൻ നീ ആലയം പണിയുമോ? ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഒരാലയത്തിലും വസിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാരത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽക്കാരോട് കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇടയിൽ എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ നയിക്കാൻ ഞാൻ നിയമിച്ച നേതാക്കന്മാരിൽ ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദേവദാരു കൊണ്ടൊരു ആലയം പണിയാന്നത് എന്തെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനോട് പറയണം, സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, ആട്ടിടയനായിരുന്ന നിന്നെ മേച്ചിൽ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് അധിപനായി ഞാൻ നിയമിച്ചു. നീ പോയിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിന്നോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ മുൻപിൽ നിന്റെ ശത്രുക്കളെയെല്ലാം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു. ഭൂമിയിലുള്ള മഹാത്മാക്കളെ പോലെ നിന്നെ ഞാൻ മഹാനാക്കും. ഇസ്രായേലിന് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും.
അവർ ഇനിയും സുരക്ഷിതരായി സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് പാർക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും. എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് ഞാൻ ന്യായാധിപന്മാരെ നിയമിച്ചാക്കുന്നതിനുള്ള ദുഷ്ടന്മാർ അവരെ ഇനി പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു ഞാൻ ശാന്തി നൽകും. നിന്നെ ഒരു വംശമായി വളർത്തുമെന്ന് കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു. ദിനങ്ങൾ തികഞ്ഞു. നീ പൂർവികരോട് ചേരുമ്പോൾ നിന്റെ ഔരസ്യപുത്രനെ ഞാൻ ഉയർത്തി അവന്റെ രാജ്യം സുസ്ഥിരമാക്കും. അവൻ എന്റെ ആലയം പണിയും. അവന്റെ രാജ്യസിംഹാസനം ഞാൻ എന്നേക്കും സ്ഥിരപ്പെടുത്തും. ഞാൻ അവനും പിതാവും അവന് എനിക്ക് പുത്രനുമായിരിക്കും. അവൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനുഷികമായ ദണ്ഡവും ചമ്മട്ടിയും ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കും. എങ്കിലും നിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഞാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞ സാവൂളിന്റെ നിന്നെ പോലെ അവനിൽ നിന്ന് എന്റെ സ്ഥിര സ്നേഹം ഞാൻ പിൻവലിക്കുകയില്ല. നിന്റെ കുടുംബവും രാജ്യത്വവും എന്റെ മുൻപിൽ സ്വസ്ഥമായിരിക്കും. നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കും. ഈ വാക്കുകളും ദർശനവും നാഥാൻ ദാവീദിനെ അറിയിച്ചു. ദാവീദിന്റെ നന്ദി പ്രകാശനം. അപ്പോൾ ദാവീദ് രാജാവ് കൂടാരത്തിനകത്ത് ചെന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവമായ കർത്താവെ, അങ്ങ് എന്നെ ഇത്രത്തോളം ഉയർത്തുവാൻ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും എന്താകുന്നു? ദൈവമായ കർത്താവെ, ഇന്ന് അങ്ങേക്ക് എത്ര നിസ്സാരം. വരുവാനുള്ള ദീർഘകാലത്തേക്ക് അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വിദൂര ഭാവിയെക്കുറിച്ചും വരും തലമുറകളെ കുറിച്ചും അങ്ങ് അരുൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതില് അധികമായി അടിയന് അങ്ങോട് എന്ത് പറയാനാവും? ദൈവമായ കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ ദാസനെ അങ്ങ് അറിയുന്നുവല്ലോ. അങ്ങയുടെ വാഗ്ദാനവും ഹിതവും അനുസരിച്ച് അങ്ങയുടെ ദാസനെ അറിയേണ്ടതിന് ഈ വൻകാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിറവേറ്റിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ദൈവമായ കർത്താവെ, അങ്ങ് ഉന്നതങ്ങൾ അത്രേ. അങ്ങ് അതുല്യനാണ്. ഞങ്ങൾ കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതനുസരിച്ച് അവിടുന്നല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല. അങ്ങയുടെ സ്വന്തം ജനമാകേണ്ടതിന് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വീണ്ടെടുത്ത ഇസ്രായേലിനെ പോലെ മറ്റൊരു ജനമില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് നിർവഹിച്ച അത്ഭുതകരമായ മഹാകാര്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കീർത്തി ലോകമെങ്ങും പരത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സ്വന്തം ജനമാകേണ്ടതിന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് സ്വതന്ത്രരാക്കിയ അവർ മുന്നേറിയപ്പോൾ അവർ മറ്റു ജനതകളുടെയും അവരുടെ ദേവന്മാരെയും അങ്ങ് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞുവല്ലോ. ഇസ്രായേൽ എന്നേക്കും അങ്ങയുടെ ജനമാകേണ്ടതിന് അവരെ അങ്ങ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി. കർത്താവെ, അങ്ങ് അവർക്ക് ദൈവമായി തീർന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ ദാസനോടും കുടുംബത്തോടും അരുൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വചനം എന്നേക്കും സ്ഥിരപ്പെടുത്തി അങ്ങയുടെ വാക്ക് നിർവർത്തിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ നാമം എന്നേക്കും മഹത്വപ്പെടട്ടെ. സർവശക്തനായ കർത്താവായ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമെന്ന് പ്രഘോഷിപ്പിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ ദാസനായ ദാവീദിന്റെ കുടുംബം അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ സ്വസ്ഥനാകട്ടെ. സർവശക്തനായ കർത്താവെ, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ നിന്റെ വംശം ഉറപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ ദാസന് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവയല്ലയോ? അതുകൊണ്ട് അങ്ങയോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ ദാസൻ ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, അങ്ങ് തന്നെ ദൈവം. അങ്ങയുടെ വചനം സത്യം. ഈ നല്ല കാര്യം അടിയനോട് അങ്ങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അടിയന്റെ കുടുംബം അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തിരിവുള്ളതാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവെ, അങ്ങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്താൽ അടിയന്റെ കുടുംബം എന്നേക്കും അനുഗ്രഹീതനുമാകും. അധ്യായം 8. ദാവീദിന്റെ വിജയങ്ങൾ. കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം ദാവീദ് ഫിലിസ്തീനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി. മെദെഗമ അവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. അവർ മോവാബിയരെയും തോൽപ്പിച്ചു. അവിടെ നിലത്ത് കിടത്തി ചരടുകൊണ്ട് അളന്നു 2 ഭാഗത്തെ കൊന്നു. ഒരു ഭാഗത്തെ വെറുതെ വിട്ടു. അങ്ങനെ മോവാബിയർ അവന് കീഴടങ്ങി കപ്പം കൊടുത്തു. ദാവീദ് യൂഫ്രട്ടീസ് നദീതീരത്ത് അതിന്റെ അതിർത്തി വീണ്ടെടുത്തു പോകവേ റഹോബിന്റെ മകൻ സോബാരാജാവുമായ ഹദേസിനെ തോൽപ്പിച്ചു. അവന്റെ 1700 കുതിരക്കാരെയും കാലാൽപ്പടയിൽ 20,000 പേരെയും ദാവീദ് പിടിച്ചെടുത്തു. അവർ 100 രഥങ്ങൾക്കുള്ള കുതിരകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവയെ കുതിരമ്പ് ഛേദിച്ച് മുടന്തുള്ളവരാക്കി. സോബ രാജാവായ ഹദേസറിനെ സഹിക്കാൻ ദമാസ്കസിലെ സിറിയക്കാർ വന്നപ്പോൾ അവരിൽ 20,000 പേർ ദാവീദ് കൊന്നു കളഞ്ഞു. ദമാസ്കസിലെ ആരാമിൽ ദാവീദ് കാൽപ്പടയെ നിർത്തി. സിറിയക്കാർ ദാവീദിന്റെ സമാധാനമായി കപ്പം കൊടുത്തു. ദാവീദ് പോയിടത്തെല്ലാം കർത്താവ് അവന് വിജയം നൽകി. ഹദേസറിന്റെ സേവകർ വഹിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണ പരിചകൾ ദാവീദ് ജെറുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഹദേസർ ഭരിച്ചിരുന്ന
ബത്തായിലും ബറോത്തായിലും നിന്ന് ദാവീദ് രാജാവ് വളരെയധികം വെള്ളോടും കൈവശപ്പെടുത്തി. ഹദദേർസിന്റെ സർവ്വസൈന്യത്തെയും ദാവീദ് തോൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹമാത്ത് രാജാവായ തോയി കേട്ടു. ദാവീദിന്റെ അഭിവാദനം ചെയ്യാനും ഹദേസെർസിനെ തോൽപ്പിച്ചതിന് അനുമോദിക്കുവാനും തോയി തന്റെ മകൻ യോറാമിനെ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു. എന്തെന്നാൽ ഹദേസർ പലപ്പോഴും തോയിയുമായി യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു. വെള്ളി, സ്വർണം, ഓട് ഇവ കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും യോറാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. ദാവീദ് അവ കർത്താവിന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഏദോമ്യർ, മോവാബ്യർ, അമോന്യർ, ഫിലിസ്തീർ, അമലേക്യർ തുടങ്ങി താൻ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ സകല ജനതകളിലും നിന്ന് എടുത്ത വെള്ളിയും പൊന്നും റാഹോബിന്റെ മകൻ സോബ രാജാവുമായ ഹദേസേസിന് നിന്നെടുത്ത കൊള്ളയും ദാവീദ് കർത്താവിന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഉപ്പു താഴ്വരയിൽ വെച്ച് 10,000 എദോമ്യരെ കൊന്നൊടുക്കി മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് കൂടുതൽ പ്രശസ്തനായി. അവൻ ഏദോമിൽ കാവൽപ്പടയെ നിയമിച്ചു. ഏദോമ്യർ ദാവീദിന് അടിമകളായി. അവർ ചെന്നിടത്തെല്ലാം കർത്താവ് അവന് വിജയം നൽകി. ദാവീദ് ഇസ്രായേൽ മുഴുവനിലും ഭരണം നടത്തി. തന്റെ സകല ജനത്തിലും അവന് നീതിയും ന്യായവും പാലിച്ചു. സെരൂയുടെ മകൻ യോവാബായിരുന്നു സൈന്യാധിപൻ. അഹിലൂദിന്റെ മകൻ യഹോശാഫാത്ത് നടപടി എഴുത്തുകാരനും അഹിത്തൂബിന്റെ മകൻ സാദോക്കും അബര്യാറിന്റെ മകൻ അഹിമയിലേക്കും ആയിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ. സെറിയായ ആയിരുന്നു കാര്യദർശി. യഹോദായുടെ മകൻ ബനാനിയ ക്രേത്യർക്കും പെലിസ്തീർക്കും അധിപനായിരുന്നു. ദാവീദിന്റെ പുത്രന്മാർ പുരോഹിതന്മാരും. അധ്യായം 9. ദാവീദും മെഷിബോശത്തും. ജോദാനിനെ പ്രതി ഞാൻ ദയ കാണിക്കേണ്ടതിന് സാവൂളിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ദാവീദ് തിരക്കി. സാവൂളിന്റെ ഭവനത്തിൽ സീബ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ഭൃത്യനുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ ദാവീദിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. നീയാണോ സീബ? ദാവീദ് ചോദിച്ചു. അതെ, അടിയൻ തന്നെ, അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. രാജാവ് അവനോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ദൈവത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ ദയ കാണിക്കേണ്ടതിന് സാവൂളിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി ആരുമില്ലേ? ജോനാഥൻ ഒരു മകനുണ്ട്, അവൻ മുടന്തെന്നാണ്. സീബ പറഞ്ഞു. അവൻ എവിടെ? രാജാവ് ചോദിച്ചു. അവർ ലോദേമാറിൽ അമ്മിയേറിന്റെ മകൻ മാഖീറിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. സീബ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദാവീദ് ലോദേമാറിൽ അമ്മേലിയന്റെ മകൻ മാഖീറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആളയച്ചു അവനെ വരുത്തി. സാവൂളിന്റെ മകനായ ജോനാഥിന്റെ മകൻ മെഹിബോഷത്ത് ദാവീദിന്റെ അടുത്ത് വന്നു സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു. മെഫിബോഷത്ത് ദാവീദ് വിളിച്ചു. അടിയൻ ഇതാ. അവൻ വിളി കേട്ടു. ദാവീദ് അവനോട് പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട, നിന്റെ പിതാവായ ജോനാഥിനെ പ്രതി ഞാൻ നിന്നോട് ദയ കാണിക്കും. നിന്റെ പിതാമഹനായ സാവൂളിന്റെ ഭൂമിയെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് മടക്കി തരും. നീ എപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ചത്ത നായ്ക്ക് തുല്യനായി എന്നോട് കരുണ കാണിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് തോന്നിയല്ലോ. മെഫിബോഷത്ത് നമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. രാജാവ് സാവൂളിന്റെ ഭക്തർ ഭൃത്യൻ സീബയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സാവൂളിനും കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടായതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് യജമാനന്റെ മകനും നൽകിയിരിക്കുന്നു. നീയും മക്കളും ദാസന്മാരും കൃഷി ചെയ്ത് നിന്റെ യജമാനന്റെ മകന് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള വക കൊണ്ടുവരണം. മെഫിബോഷത്ത് എപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കും. സീബായ്ക്കും 15 പുത്രന്മാരും 20 ദാസന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ യജമാനനായ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അടിയൻ ചെയ്യാം. സീബ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ രാജാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവനെ പോലെ മെഫിബോഷത്ത് ദാവീദിന്റെ മേശയിൽ ഭക്ഷിച്ചു പോന്നു. മെഫിബോഷത്തിന് ഒരു കൊച്ചുമകനുണ്ടായിരുന്നു, മിക്ക. സീബയുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം മെഫിബോഷത്തിന്റെ ദാസന്മാരായി തീർന്നു. അങ്ങനെ മെഫിബോഷത്ത് ജെറുസലേമിൽ പാർത്ത് എപ്പോഴും രാജാവിന്റെ മേശയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോന്നു. അവന് 2 കാലിനും മുടന്തായിരുന്നു. അധ്യായം 10. അമോനിയരുടെ രാജാവ് മരിച്ചു. അവന്റെ മകൻ ഹാനൂൻ രാജാവായി. അപ്പോൾ ദാവീദ് പറഞ്ഞു, നാഹാസ് എന്നോട് കാണിച്ചതുപോലെ അവന്റെ മകൻ ഹാനൂനോയോട് ഞാൻ ദയ കാണിക്കും.
പിതാവിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചിക്കാൻ ദാവീദ് ഒരു സംഘം ദൂതന്മാരെ ഹാനൂന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു. അവർ അമോനിയരുടെ ദേശത്തെത്തി. എന്നാൽ അമോനിയർ പ്രഭുക്കന്മാർ രാജാവായ ഹാനൂനോട് പറഞ്ഞു, നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ദാവീദ് ദൂതന്മാരെ അയച്ച് നിന്റെ പിതാവിനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? അവർ ഒറ്റുകാരാണ്. നഗരം നശിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗം അറിയാനാണ് അവൻ അവരെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാനൂൻ ദാവീദിന്റെ വൃദ്ധന്മാരെ പിടിച്ച് അവരുടെ താടി പകുതി വീതം ക്ഷൗര്യം ചെയ്യിപ്പിച്ചു വസ്ത്രം നടുവിൽ നിതം വരെ കീറി വിട്ടയച്ചു. ദാവീദ് ഇത് കേട്ട് അത്യന്തം അപമാനിതരായി അവരോട് ആളയച്ചു പറഞ്ഞു, താടി വളരും വരെ ജെറീക്കോയിൽ താമസിക്കുവേൻ, നീ പിന്നെ മടങ്ങിപ്പോകുവേൻ. ദാവീദിന്റെ ശത്രുത സമ്പാദിച്ചുവെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അമോനിയർ ബെത് റേഹോബിനെയും സോബാനിനെയും സിറിയാക്കാരിൽ നിന്നും 20,000 കാൽപ്പടയെയും 1000 പേരോടു കൂടിയുള്ള മഖ രാജാവിനെയും തോബിത്തിൽ നിന്നും 12,000 പേരെയും കൂലിക്കെടുത്തു. അത് കേട്ട് ദാവീദ് യോബാബിനെ സകല വീരപടാളികളുമായി അയച്ചു. അമോന്യർ നഗരവാതിൽക്കൽ അണിഞ്ഞിരുന്നു. സോബായിലെയും റാഹോബിനെയും സിറിയാക്കാരെയും തോബിലെയും മഖായിനെയും പടയാളികളും വെളിമ്പ്രദേശത്ത് നിലമുറപ്പിച്ചു. ശത്രു സൈന്യം മുമ്പിലും പിൻപിലും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യോവാബ് ഇസ്രായേലിന്റെ അതിധീരനായ ഒരു കൂട്ടം പടയാളികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സിറിയക്കാർക്കെതിരെ അണിനിരത്തി. ശേഷിച്ച സൈന്യത്തെ തന്റെ സഹോദരൻ അബിഷായിയുടെയും ചുമലിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അബിഷായി അവരെ അമോനിയർക്കെതിരെ അണിനിരത്തി. യോവാബ് അബിഷായിയോട് പറഞ്ഞു, സിറിയക്കാർ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടാൽ നീ വന്ന് എന്നെ സഹായിക്കുക. അമോനിയർ നിന്നെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം. ധൈര്യമായിരിക്കുക. നമ്മുടെ ജനത്തിനു വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിനു വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ധീരമായി പോരാടാം. ദൈവേഷ്ടം പോലെ ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ യോവാബ് കൂടെയുള്ള സൈന്യവും സിറിയക്കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്താൻ അടുത്തു. അവർ പലായനം ചെയ്തു. സിറിയക്കാർ തോറ്റോടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അമോനിയരും അബിഷായിയുടെയും മുൻപിൽ നിന്നോടി നഗരത്തിൽ കടന്നു. യോവാബ് അമോനിയരോടുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് ജെറുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു. ഇസ്രായേൽ തങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സിറിയക്കാർ ഒരുമിച്ചുകൂടി. ഹദദേസർ ആളയച്ചു യൂട്രഫീസ് നദിക്കപ്പുറത്ത് സിറിയക്കാരെ വരുത്തി. ഹദദേസറിന്റെ സൈന്യാധിപനായ ഷോബക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ഹേലാമിലേക്ക് വന്നു. ദാവീദ് ഇതറിഞ്ഞ് ഇസ്രായേലിനെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ജോർദാൻ കടന്ന് ഹേലാമിലെത്തി. സിറിയക്കാർ ദാവീദിനെതിരെ അണിനിരുന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തു. സിറിയക്കാർ ഇസ്രായേലിന്റെ മുൻപിൽ തോറ്റോടി. 700 തോളുകൾ തേരാളികളെയും 40,000 കുതിരപ്പടയാളികളെയും ദാവീദ് കൊന്നു. അവരുടെ സൈന്യാധിപനായ ഷോബക് മുറിവേറ്റ് അവിടെ വച്ച് മരിച്ചു. ഇസ്രായേൽ തങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഹദദേസറിന്റെ സമാന്തരന്മാർ ഇസ്രായേലുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തു. അശ്രിതരായി. അതിനുശേഷം അമോനിയരെ സഹായിക്കാൻ സിറിയക്കാർക്ക് ഭയമായി. അധ്യായം 11. അടുത്ത വസതിയിൽ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പോകാറുള്ള സമയത്ത് രാജാവ് ദാവീദ് യോവാബിന്റെയും തന്റെ സേവകന്മാരെയും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം മുഴുവനെയും ആളയച്ചു. അവർ അമോന്യനെ തകർത്ത് റബ്ദ നഗരം വളഞ്ഞു. ദാവീദ് ജെറുസലേമിൽ താമസിച്ചു. ഒരു ദിവസം സായാഹ്നത്തിൽ ദാവീദ് കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഉലാത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടു. അവൾ അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്നു. ദാവീദ് ആളയച്ച് അവൾ ആരെന്ന് അന്വേഷിച്ചു. എലിയാമിന്റെ മകളും ഹിത്യനുമായ ഊറിയായുടെ ഭാര്യയുമായ ബത്ശേബയായിരുന്നു അവൾ എന്ന് അറിഞ്ഞു. അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ദാവീദ് ആളയച്ചു. അവൾ വന്നപ്പോൾ അവൻ അവളെ പ്രാപിച്ചു. അവൾ ഋതുസ്നാനം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളായിരുന്നു. അവൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു. അവൾ ആളയച്ച് ദാവീദിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ ദാവീദ് യോവാബിന് ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തയച്ചു. ഹൃത്യനായ ഊറിയയെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുക. യോവാബ് ഊറിയയെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു. ഊറിയ വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് യോവാബിന്റെയും പടയാളികളുടെയും ക്ഷേമവും യുദ്ധവാർത്തയും അന്വേഷിച്ചു. പിന്നീട് ദാവീദ് ഊറിയയോട് പറഞ്ഞു, നീ വീട്ടിൽ പോയി അല്പം വിശ്രമിക്കുക. ഊറിയ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പോയി. രാജാവ് അവനൊരു സമ്മാനവും കൊടുത്തയച്ചു.
എന്നാൽ ഊറിയ വീട്ടിൽ പോയില്ല. കൊട്ടാരം കാവൽക്കാരോടൊപ്പം പടിപ്പുരയിൽ കിടന്നുറങ്ങി. ഊറിയ വീട്ടിൽ പോയില്ലെന്ന് ദാവീദ് അറിഞ്ഞു. നീ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരികയല്ലേ, വീട്ടിലേക്ക് പോകാത്തതെന്താ? ദാവീദ് ഊറിയയോട് ചോദിച്ചു. ഇസ്രായേലും യൂതരും യുദ്ധരംഗത്താണ്, പേടകവും അവരോടൊപ്പമുണ്ട്. എന്റെ യജമാനായ യോവാബും അങ്ങയുടെ സേവകരും വെളുംപ്രദേശത്ത് താവളമടിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങായിരിക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് തിന്നുകുടിച്ച് ഭാര്യയുമായി രമിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? അങ്ങയാണ് എനിക്കത് സാധ്യമല്ല, ഊറിയ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദാവീദ് ഊറിയയോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ ഇവിടെ താമസിക്കുക, നാളെ നിന്നെ മടക്കി അയക്കാം. അങ്ങനെ അന്ന് പിറ്റേന്നും ഊറിയ ജെറുസലേമിൽ താമസിച്ചു. ദാവീദ് അവനെ ക്ഷണിച്ചു. അവർ രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്ത് ദാവീദ് അവനെ കുടിപ്പിച്ച് മക്തനാക്കി. എന്നിട്ട് രാത്രി അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ല. രാജഭൃത്തക്കന്മാരോട് തന്റെ വിരപ്പിൽ കിടന്നു. രാവിലെ ദാവീദ് ഊറിയായുടെ കൈവശം യോവാബിന്റെ ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്തയച്ചു. അവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി: ഉഗ്രയുദ്ധം നടത്ത ഊറിയായെ മുന്നേറിയിൽ നിർത്തുക. പിന്നെ അവൻ വെട്ടെടുത്ത് മരിക്കേണ്ടതിന് അവനെ വിട്ടു പിൻവാങ്ങുക. യോവാബ് നഗരം വളയവേ ശത്രുക്കൾ ശക്തിയുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഊറിയയെ നിർത്തി. ശത്രു സൈന്യം യോവാബിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ദാവീദിന്റെ പടയാളികളിൽ ചിലർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഊറിയായും വധിക്കപ്പെട്ടു. യോവാബ് ആളയച്ച് യുദ്ധവാർത്ത ദാവീദിനെ അറിയിച്ചു. അവൻ ദൂതന് നിർദ്ദേശം നൽകി. യുദ്ധവാർത്ത രാജാവിനെ അറിയിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് കോപിച്ച് നഗരത്തോട് ഇത്ര ചേർന്ന് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്ത്? മതിലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവർ എയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെയോ? യെറുബേശത്തിന്റെ മകനായ അബിലമേക്ക് മരിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ? തേബസിൽ വെച്ച് മതിലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ തിരിക്കല്ല് അവന്റെ മേൽ ഇട്ടത് കൊണ്ടല്ലേ? നിങ്ങൾ മതിലിനോട് ഇത്രയടുത്ത് ചെന്നിരുന്നതിന് എന്തതിന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിന്റെ ഹൃത്തനായ ദാസൻ ഊറിയായും മരിച്ചു എന്ന് നീ പറയണം. ദൂതൻ യോവാബിനെ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു. ശത്രുക്കൾ നമ്മേക്കാൾ ശക്തരായിരുന്നു. അവർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വെള്ളം പ്രദേശത്തേക്ക് നമുക്കെതിരെ വന്നു. പക്ഷെ നഗരവാതിലിലേക്ക് നാം അവരെ തിരിച്ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ മതിലിരുന്ന് നമ്മുടെ നേരെ അമ്പയച്ചു. തിരുമേനി, അവിടുത്തെ ദാസന്മാരിൽ ചിലർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ ദാസനായി ഹൃത്യ ഊറിയായും മരിച്ചു. ദാവീദ് ഭൂദൂതനോട് കൽപ്പിച്ചു, ഇതുകൊണ്ട് അധീനരാകരുത്. ആരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ ആർക്കുമാകില്ല. ആക്രമണം ശക്തിപ്പെടുത്തി നഗരത്തെ തകർത്തു കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് യോവാബിനോടിനെ നീ ധൈര്യപ്പെടുത്തുക. ഭർത്താവ് മരിച്ചതെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഊറിയയുടെ ഭാര്യ അവനെ ചൊല്ലി വിലപിച്ചു. വിലാപകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് അവളെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരുത്തി. അവൾ അവനു ഭാര്യയായി. അപ്പോൾ അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. പക്ഷേ ദാവീദിന്റെ പ്രവൃത്തി കർത്താവിന് അനിഷ്ടമായി. അധ്യായം 12. കർത്താവ് നാഥാൻ പ്രവാചകനെ ദാവീദിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു. അവൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ നഗരത്തിൽ രണ്ടാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുവൻ ധനവാനും അപരൻ ദരിദ്രനും. ധനവാന് വളരെയധികം ആടുമാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദരിദ്രനോ താൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു പെണ്ണാട്ടിൻ കുട്ടിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ അതിനെ വളർത്തി. അത് അവന്റെ കുട്ടികളോടൊപ്പം വളർന്നു. അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അത് തിന്നു, അവന്റെ പാനീയത്തിൽ നിന്ന് അത് കുടിച്ചു. അവന്റെ മടിയിൽ ഉറങ്ങി. അത് അവന് മകളെ പോലെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആയിരിക്കെ ധനവാന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു യാത്രക്കാരൻ വന്നു. അവന് വേണ്ടി സ്വന്തം ആടുകളിൽ ഒന്ന് കൊന്ന് ഭക്ഷണം ഒരുക്കാൻ ധനവാന് മനസ്സില്ലായിരുന്നു. അവൻ ദരിദ്രന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിച്ച് തന്റെ അതിഥിക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കി. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ക്രുദ്ധനായ ദാവീദ് പറഞ്ഞു, കർത്താവാണേ, ഇത് ചെയ്തവൻ മരിക്കും. അവൻ നിർദ്ദയം ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് 4 മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കണം. നാഥാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. സാവൂലിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിച്ചു. നിന്റെ രാജമാനന്റെ ഭവനം നിനക്ക് നൽകി. അവന്റെ ഭാര്യമാരെയും നിനക്ക് തന്നു. നിന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെയും യൂദായുടെയും രാജാവാക്കി. ഇതുകൊണ്ട് തൃപ്തനാകിയില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും അധികം നൽകാമായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നെ അനുസരിക്കാതെ എന്റെ മുൻപാകെ ഈ തിന്മ ചെയ്തത്? ഒമോന്യരുടെ വാൾ കൊണ്ട് ഹൃത്തനായ ഊറിയായെ നീ കൊല്ലിച്ചു.
അവന്റെ ഭാര്യയെ നീ അപഹരിച്ചു. എന്നാൽ എന്നെ നീ രസിച്ച് ഹൃത്യനായ ഊറിയായുടെ ഭാര്യയെ നീ സ്വന്തമാക്കിയത് കൊണ്ട് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ നിന്ന് വാൾ ഒഴിയുകയില്ല. കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, നിന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കും. നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യമാരെ അന്യർക്ക് കൊടുക്കും. പട്ടാപ്പകൽ അവരോടൊപ്പം ശയിക്കും. നീ ഇത് രഹസ്യമായി ചെയ്തു. ഞാനിത് ഇസ്രായേലിന്റെ മുഴുവൻ മുമ്പിൽ വെച്ച് പട്ടാപ്പകൽ ചെയ്യും. ദാവീദ് അനുതപിക്കുന്നു. ഞാൻ കർത്താവിനെതിരെ പാപം ചെയ്തു പോയി. ദാവീദ് പറഞ്ഞു. നാഥാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് നിന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു, നീ മരിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നീ കർത്താവിനെ അപഹരിച്ചതിനാൽ നിന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകും. നാഥാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ഊറിയായുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു. ദാവീദിന്റെ കുഞ്ഞിന് കർത്താവിന്റെ പ്രഹരം ഏറ്റു. അതിന് രോഗം പിടിപെട്ടു. കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ദാവീദ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവൻ ഉപവസിച്ചു. രാത്രി മുഴുവൻ മുറിയിൽ നിലത്ത് കിടന്നു. കൊട്ടാരത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അവനെ നിലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവൻ അതിന് കൂട്ടാക്കിയില്ല. അവരോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുമില്ല. 7-ാം ദിവസം കുഞ്ഞു മരിച്ചു. ദാവീദിനോട് വിവരം പറയാൻ സേവകന്മാർ ഭയപ്പെട്ടു. അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പോലും നാം പറഞ്ഞത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. കുഞ്ഞു മരിച്ചെങ്കിൽ നാം എങ്ങനെ അവനെ അറിയിക്കും? അവൻ വല്ല സാഹസ്യം കാണിക്കും. സേവകന്മാർ അടക്കം പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞു മരിച്ചു എന്ന് ദാവീദ് മനസ്സിലാക്കി. കുഞ്ഞു മരിച്ചുവോ? അവൻ തിരക്കി. കുട്ടി മരിച്ചു, അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദാവീദ് തറയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് തൈലം പൂശി വസ്ത്രം മാറി ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിച്ചു. കൊട്ടാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു. അവർ വിളമ്പി. അവൻ ഭക്ഷിച്ചു. ദാവീദിന്റെ ദാസന്മാർ ചോദിച്ചു, നീ ചെയ്തതെന്ത്? കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഉപവസിച്ചു കരഞ്ഞു. കുട്ടി മരിച്ചപ്പോഴാകട്ടെ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപവസിച്ചു കരഞ്ഞു. ശരി തന്നെ, കർത്താവ് കൃപ തോന്നി കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് ഞാൻ കരുതി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നത് എന്തിനാ? കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കാനാവുമോ? ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയല്ലാതെ അവൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയില്ല. പിന്നീട് ദാവീദ് തന്റെ ഭാര്യ ബത്ശേബയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അവൻ അവളെ പ്രാപിച്ചു. അവർ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. ദാവീദ് അവന് സോളമൻ എന്ന് പേരിട്ടു. കർത്താവ് അവനെ സ്നേഹിച്ചു. നാഥാൻ കർത്താവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അവന് യദീദിയ എന്ന് പേരിട്ടു. യോവാബ് അമോനിയരുടെ റബ്ബ ആക്രമിച്ചു രാജകീയ പട്ടണം പിടിച്ചെടുത്തു. അവൻ ദൂതന്മാരെ ആളയച്ച് ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ റബ്ബ ആക്രമിച്ചു, അവിടുത്തെ ജലസംഭരണികൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ബാക്കി സൈന്യത്തെ നയിച്ച് നഗരം വളഞ്ഞ് നീ തന്നെ അത് പിടിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നഗരം ഞാൻ പിടിച്ചെടുക്കും. അത് എന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുവാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് സൈന്യത്തെ നയിച്ച് റബായിലെത്തി നഗരം പിടിച്ചടക്കി. അവൻ അവരുടെ രാജാവിന്റെ കിരീടം തലയിൽ നിന്നെടുത്തു. 1 താലന്ത് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു അത്. 1 രത്നവും അതിൽ പതിച്ചിരുന്നു. ദാവീദ് ആ കിരീടം അണിഞ്ഞു. അവൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം കൊള്ളവസ്തുക്കളും കൊണ്ടുവന്നു. നഗരവാസികളെയും അവൻ കൊണ്ടുവന്നു. അറക്കവാൾ, മൺവെട്ടി, കോടാലി എന്നിവ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചു. ഇഷ്ടിക ചൂലയിൽ അവരെ ജോലിക്കായി. മറ്റ് അമോനിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ദാവീദും ആളുകളും ജെറുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു. അധ്യായം 13. ദാവീദ് മകൻ അബിൽസേമിനു സുന്ദരിയായ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. താമാർ എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര്. ദാവീദിന്റെ മറ്റൊരു മകനായിരുന്ന അമ്നോൻ അവളെ കാംക്ഷിച്ചു. കന്യകയായി അവളെ സമീപിച്ചു. അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയ അമ്നോൻ അവളെ പ്രതി രോഗമുക്തനായി തീർന്നു. അമ്നോനിന് യോനാദാദ് എന്നൊരു സ്നേഹിതനുണ്ടായിരുന്നു. ദാവീദിന്റെ സഹോദരൻ ഷിമിയായുടെ മകൻ. അവന് വലിയ സൂത്രശാലിയായിരുന്നു. അവൻ അമോനിയനോട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ രാജകുമാര, നീ ഓരോ ദിവസവും ദുഃഖാർത്ഥനായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്റെ സഹോദരൻ അബിസലോമിന്റെ സഹോദരി താമാറിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. അമോനിയൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, യോനാബ് ഉപദേശിച്ചു, രോഗം നടിച്ചു കിടക്കുന്നു. നിന്റെ പിതാവ് നിന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ എന്റെ സഹോദരി താമാർ വന്ന് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരട്ടെ. അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ കാണുക അവൾ തന്നെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുകട്ടെ എന്ന് അവനോട് പറയുക. അങ്ങനെ അമോന്യൻ
അമ്നോൻ രോഗം നടിച്ചു കിടന്നു. രാജാവ് കാണാൻ വന്നപ്പോൾ അവൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ സഹോദരി താമാർ വന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി അവൾ തന്നെ എനിക്ക് വിളമ്പി തരട്ടെ. അപ്പോൾ ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിൽ താമാറിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു പറഞ്ഞു, നിന്റെ സഹോദരൻ അമ്നോനിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ താമാർ തന്റെ സഹോദരൻ അമ്മോനിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ മാവ് കുഴച്ചു അവൻ കാണിയ അപ്പം ചുട്ടു. അവൾ അതോ വറച്ചട്ടിയിൽ നിന്നെടുത്ത് അവന് കൊടുത്തു. എന്നാൽ അവൻ ഭക്ഷിച്ചില്ല. എല്ലാവരെയും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുക അമ്നോൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പുറത്തുപോയി. അപ്പോൾ അമ്നോൻ താറാവിനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭക്ഷണം ഉൾമുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. താമാർ അടയെടുത്ത് തന്റെ സഹോദരനായ അമ്നോന്റെ മുറിയിൽ ചെന്നു. അവൾ അതും കൊണ്ട് അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവൻ അവളെ കടന്നു പിടിച്ചു. സഹോദരി നീ എന്റെ കൂടെ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല സഹോദര, എന്നെ അപമാനിക്കരുത്. ഇസ്രായേൽ ഇത് നിഷിദ്ധമല്ലേ? വഷളത്തരം പ്രവർത്തിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ തല ഉയർത്തി നടക്കും? ഇസ്രായേലിൽ നിനക്കും ദുഷ്കീർത്തി വരുമല്ലോ. ദയവായി രാജാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുക, അവൻ എന്നെ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരും. അവൻ കേണവ് അപേക്ഷിച്ചു. അവളുടെ അപേക്ഷ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ബലം പ്രയോഗിച്ച് അവളുമായി ശയിച്ചു. പിന്നെ അമ്നോൻ അവളെ അത്യന്തികം വെറുത്തു. അവളെ സ്നേഹിച്ചതിനേക്കാൾ തീവ്രമായി ഇപ്പോൾ അവൻ അവളെ ദ്വേഷിച്ചു. എഴുന്നേറ്റ് പോവുക, അമ്നോൻ അവളോട് പറഞ്ഞു. ഇല്ല സഹോദരൻ, നീ എന്നോട് ചെയ്ത തെറ്റിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമാണ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. അവൾ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും അവൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. നിന്റെ ദാസനെ വിളിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു, ഇവളെ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി വാനിൽ അടയ്ക്കുക. താമാർ ധരിച്ചിരുന്നത് അവിവാഹിതകളായ രാജകുമാരിമാർ ധരിക്കാറുള്ള നീണ്ട കൈയുള്ള അങ്കണിയായിരുന്നു. വൃദ്ധർ അവളെ പുറത്താക്കി വാതിലടച്ചു. താമാർ തലയിൽ ചാരം വിതറി താൻ ധരിച്ചിരുന്ന നീണ്ട അങ്കി വലിച്ചു കീറി തലയിൽ കൈവച്ച് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. സഹോദരനായ അബ്സലോം അവളോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ സഹോദരൻ അമ്നോൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആകട്ടെ സഹോദരി, സമാധാനമായിരിക്കുക. അവൻ നിനക്ക് സഹോദരനല്ലയോ? നീ ദുഃഖിക്കരുത്. അങ്ങനെ താമാർ സഹോദരനായ അബ്സലോമിന്റെ ഭവനത്തിൽ ദുഃഖിതരെയും ഏകാംഗിയുമായി കഴിഞ്ഞു. ദാവീദ് രാജാവ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അത്യന്തം കോപിച്ചു. അബ്സലോമിനാകട്ടെ അമ്നോനിനോട് ഗുണമോ ദോഷമോ പറഞ്ഞില്ല. തന്റെ സഹോദരി താമാറിന്റെ മാനവയ്ക്കപ്പെടുത്തതിനാൽ അവനെ വെറുത്തു. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അബ്സലോമിന് എഫ്രോം പട്ടണത്തിനടുത്ത് ബാൽഹാസോറിൽ വെച്ച് ആടുകളെ രോമം കത്തിരിക്കുന്ന ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജകുമാരെല്ലാം അവൻ ക്ഷണിച്ചു. അബ്സലോം രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, തിരുമേനി, എന്റെ ആടുകളുടെ രോമം കത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് സേവകരുമൊത്ത് വിരുന്നാഘോഷങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കണം. ഇല്ല മകനെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നാൽ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരും. രാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു. അബ്സലോം നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും രാജാവ് പോകാതെ അവന് മംഗളം നേർന്നു. അപ്പോൾ അബ്സലോം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ അമ്നോൻ വരാൻ അനുവദിക്കണമേ. അവൻ പോരുന്നത് എന്തിന്? രാജാവ് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ അബ്സലോം നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അമ്നോനും മറ്റു രാജകുമാരന്മാരും പോകാൻ രാജാവ് അനുവദിച്ചു. അബ്സലോം ദാസന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി, അമ്നോൻ വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ച് മക്തനാകുമ്പോൾ അവനെ വെട്ടുക എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവനെ കൊന്നു കളയണം. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാനല്ലേ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത്. അബ്സലോൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഭൃത്യന്മാർ അമ്നോനെ കൊന്നു. രാജകുമാരന്മാർ കോവർ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ഓടിപ്പോയി. അവർ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അബ്സലോൻ അവരെ എല്ലാം കൊന്നു. ആരും ശേഷിച്ചില്ല എന്നൊരു വാർത്ത ദാവീദിന്റെ ചെവിയിലെത്തി. രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം കീറി തറയിൽ കിടന്നു. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൃദ്ധന്മാരും വസ്ത്രം കീറി. എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ സഹോദരൻ ഷെമിയായിയുടെ മകൻ യോനാദാബ് പറഞ്ഞു, രാജാവെ, അങ്ങയുടെ എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും കൊന്നു എന്ന് ധരിക്കരുത്. അമ്നോൻ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തന്റെ സഹോദരി താമാറിനെ അമ്നോൻ അപമാനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഇതു ചെയ്യാൻ അബ്സലോം ഉറച്ചിരുന്നെന്നു വ്യക്തം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പുത്രന്മാരെ എല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് വാർത്ത വിശ്വസിക്കരുത്. അമ്നോൻ മാത്രമേ മരിച്ചുള്ളൂ. അബ്സലോം ഓടിപ്പോയി. ഇതിനിടെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം ഹോറാമയിൽ നിന്നുള്ള
പാതി വഴി മലയിറങ്ങി വരുന്നതും കാവൽ ഭടന്മാരിൽ ഒരുവൻ കണ്ടു. അവൻ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ യോനാബ് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രാജകുമാർമാർ വരുന്നു. അവൻ ഇത് പറഞ്ഞു തീർന്ന ഉടനെ രാജകുമാർമാർ അടുത്തെത്തി ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു. രാജാവും ഭൃത്യന്മാരും അതീവ ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു. അബിസലോം ഓടി അമ്മിഹൂദിന്റെ മകൻ ഗഷൂർ രാജാവായ തൽമായുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. തന്റെ മകൻ അമ്മോനിനോട് എടുത്ത് ദാവീദ് വളരെ കരം ദുഃഖിച്ചു. ഗഷൂറിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ അബ്സലോം അവിടെ 3 വർഷം താമസിച്ചു. അമ്നോനിന്റെ മരണത്തിന് ദുഃഖം ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ അബ്സലോമിനെ കാണാൻ ദാവീദ് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു. അബ്സലോമിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് 14 അധ്യായം. രാജാവിന്റെ ഹൃദയം അബ്സലോമിനെ പാർത്തിരുന്നുവെന്ന് സരോയുടെ മകൻ യോബാബ് അറിയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവൻ തെക്കവായിലേക്ക് ആളയച്ച് സമർപ്പിതമായ ഒരു സ്ത്രീയെ വരുത്തി. നീ ഒരു വിലാപക്കാരിയായി നടിക്കുക. വിലാപ വസ്ത്രം ധരിച്ച് തൈലം പൂശാതെ മരിച്ചവനെ കുറിച്ച് വളരെ ദിവസങ്ങളായി ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ പോലെ പെരുമാറുക. എന്നിട്ട് രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പറയുക എന്ന് യോബാബ് അവളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം അവൻ അവൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. തെക്കേവാക്കാരി രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച് അവൾ പറഞ്ഞു, തിരുമേനി സഹായിക്കണമേ, എന്താണ് എന്റെ പ്രശ്നം? രാജാവ് ചോദിച്ചു. അവൾ പറഞ്ഞു, അടിയൻ ഒരു വിധവയത്രേ. എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി. അങ്ങയുടെ ദാസിക്ക് 2 പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വയലിൽ വെച്ച് വഴക്കിട്ടു. അവരെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. ഒരുവൻ മറ്റവനെ അടിച്ചു കൊന്നു. ഇപ്പോഴും എന്റെ ചർച്ചക്കാരെല്ലാവരെയും ഈ ദാസിക്കെതിരെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സഹോദരനെ കൊന്നവനെ വിട്ടുതരിക. മരിച്ചവനെ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ അവന്റെ വംശം നശിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന കനൽ കൂടി അവർ കൊടുത്തു. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ നാമം നിലനിർത്താൻ ഭൂമുഖത്ത് ഒരു അവകാശി പോലും ഇല്ലാതാകുകയും. അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക. നിന്റെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തുകൊള്ളാം. തെക്കേമക്കാരി പറഞ്ഞു, തിരുമേനി, കുറ്റം എന്റെയും എന്റെ തീർഭരണത്തിന്റെയും മേലിരിക്കട്ടെ. രാജാവും സിംഹവും കുറ്റസ്പർശനക്കാരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേ. ആരെങ്കിലും നിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ അവനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക. അവൻ നിന്നെ വീണ്ടും ശല്യപ്പെടുത്തുകയില്ല. രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, രക്തത്തിന് പ്രതികാരം ഞാൻ വീണ്ടും കൊല നടത്തി. എന്റെ മകനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇടവരുത്താതിരിക്കാൻ തിരുമേനി അങ്ങയുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണമേ. രാജാവ് പറഞ്ഞു, കർത്താവാണെ നിന്റെ മകന്റെ തലയിൽ ഒരു മുടി പോലും വീണു പോകുകയില്ല. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, തിരുമേനി അങ്ങയുടെ ദാസി ഒരു വാക്കുകൂടി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, പറയുക. രാജാവ് അനുവദിച്ചു. അവൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെതിരെ അങ്ങ് ഇത്രയും തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം സ്വപുത്രനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങയെ തന്നെ കുറ്റം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം എല്ലാവരും മരിക്കും. നിലത്ത് വീണ് ചിതറിയാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വയ്യാത്ത വെള്ളം പോലെയാണ് നാം. ബഹിഷ്കരിച്ചവനെ എന്നും പരിപ്പിനായി ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം തേടുന്നവന്റെ ജീവനിൽ ദൈവം കൈവയ്ക്കുകയില്ല. ജനം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം എന്റെ യജമാന രാജാവിനോട് പറയാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, രാജാവിനോട് പറയാം. ഈ ദാസിയുടെ അപേക്ഷ രാജാവ് നിറവേറ്റിത്തരും. എന്നെയും എന്റെ പുത്രനെയും കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അവകാശത്തിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അങ്ങ് എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കും. എന്റെ യജമാനായ രാജാവിന്റെ വാക്ക് എനിക്ക് സ്വസ്ഥത തരും. എന്നാൽ ഞാൻ നന്മയും തിന്മയും വിവേചിച്ചറിയുവാൻ എന്റെ യജമാനായ രാജാവ് ദൂതനെ പോലെയാണ്. അങ്ങയുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ നിന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, നീ സത്യം പറയണം. രാജാവ് അവളോട് പറഞ്ഞു, യജമാനെ അല്ലി ചെയ്താലും. അവൾ പറഞ്ഞു. രാജാവ് ചോദിച്ചു, ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ യോവാബിന്റെ കരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. യജമാനെ, അവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങയുടെ ദാസൻ യോവാബ് തന്നെയാണ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അവൻ തന്നെയാണ് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. എന്നാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരെയാക്കാൻ യോവാബ് ഇത് ചെയ്തു. ഭൂമിയിലുള്ള സകലതും അറിയത്തക്ക വിധം ദൈവത്തിനെ പോലെ ജ്ഞാനിയാണ് അവിടുന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. രാജാവ് യോവാബിനോട് പറഞ്ഞു, ശരി, ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെന്ന് അബ്സലോം കുമാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക. യോവാബ് രാജസന്നിധിയിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രമാണിച്ച് പറഞ്ഞു, യജമാനെ, ദൈവം അങ്ങേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അങ്ങേക്ക് അടിയനിൽ പ്രീതിയുണ്ടെന്നും ഞാനിപ്പോൾ അറിയുന്നു. അങ്ങ് അടിയന്റെ അപേക്ഷ അനുവദിച്ചല്ലോ. യോവാബ് കഷൂറിൽ ചെന്ന് അബ്സലോമിനെ ജെറുസലേമിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ സ്വഭവനത്തിൽ താമസിക്കട്ടെ. എനിക്ക് അവനെ കാണേണ്ട. രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു. അവനെ അബ്സലോം രാജസന്നയിൽ വരാതെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിലെങ്ങും അബ്സലോമിനെ പോലെ സൗന്ദര്യവാനായ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അടി മുതൽ മുടി വരെ തെമ്മൂറ്റവരായിരുന്നു അവൻ. അവന്റെ മുടി വെട്ടുമ്പോൾ വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് അത് വെട്ടുക. മുടി വളർന്നു ഭാരമാകുന്നത് കൊണ്ട് അത്രേ വെട്ടുന്നത്. കത്തിരിച്ചു കളയുന്ന മുടി തൂക്കത്തിന് 200 ശക്കാർ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. അബ്സലോമിന് 3 പുത്രന്മാരും താമാർ എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുത്രിയും ജനിച്ചു. അവൾ അതിവ സുന്ദരിയായിരുന്നു. രാജസ്ഥാനിൽ ചെല്ലാതെ 2 സംവത്സരം അബ്സലോം ജെറുസലേമിൽ താമസിച്ചു. രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കേണ്ടതിന് അവൾ യോഹന്നാനെ വിളിച്ചു. എന്നാൽ യാബോബ് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നില്ല. അവൻ രണ്ടാമതും ആളയച്ചു. യോവാബ് ചെന്നില്ല. അപ്പോൾ അബ്സലോം
ദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, യാബോവിന്റെ വയൽ എന്റേതിനടുത്താണല്ലോ, അതിന് യമം വളരുന്നു, നിങ്ങൾ ചെന്ന് അതിനെ തീ വെക്കുക. അങ്ങനെ അബ്സലോമിന്റെ കൃത്യന്മാർ വയലിൽ തീ വെച്ചു. യാബോബ് അബ്സലോമിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന്, നിന്റെ ദാസന്മാർ എന്റെ വയലിന് തീ വെച്ചു എന്തിന് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് നീ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ. കശൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്തിന്? അവിടെ താമസിക്കാമായിരുന്നു കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് നിന്നെ അയച്ച രാജാവിനോട് എനിക്ക് പറയണമായിരുന്നു. അബ്സലോം മറുപടി പറഞ്ഞു. അവൻ തുടർന്നു, ഞാൻ രാജസന്നിധിയിൽ ചെല്ലട്ടെ, എന്നിൽ കുറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ കൊല്ലട്ടെ. അപ്പോൾ യോബാബ് രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു. രാജാവ് അബ്സലോമിനെ വിളിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ വന്ന് രാജസന്നിധിയിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രമാണിച്ചു. രാജാവ് അബ്സലോമിനെ ചുംബിച്ചു. അബ്സലോമിന്റെ സൈനിക വിപ്ലവം. 15-ാം അധ്യായം. അബ്സലോം ഒരു രഹസ്യ കുതിരകളെയും 50 അകമ്പടിക്കാരെയും സമ്പാദിച്ചു. അവൻ അതിരാവിലെ നഗരവാതിക്കൽ വഴിയരികെ നിൽക്കുക പതിവായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും രാജസന്നിധിയിൽ വ്യവഹാരം തീർക്കാൻ ആ വഴി വന്നാൽ അബ്സലോം അവനെ വിളിച്ച്, ഏത് പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. പട്ടണം ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സലോം അവനോട് പറയും, നിന്റെ കാര്യം വളരെ ന്യായമാണ്, പക്ഷെ നിന്റെ വ്യവഹാരം കേൾക്കാൻ രാജാവ് ആരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാനൊരു ന്യായാധിപനായിരിക്കെങ്കിൽ വഴക്കം വ്യവഹാരമുള്ള ആർക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വരാമായിരുന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് നീതി നടത്തി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും അടുത്ത് വന്ന് വണങ്ങാൻ ഒരുമ്പെട്ടാൽ അവൻ കൈനീട്ടി അവനെ പിടിച്ച് ചുംബിക്കുക. രാജാവിന്റെ തീർപ്പായി വന്ന എല്ലാ ഇസ്രായേലോടും അബ്സലോം ഇപ്രകാരം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവൻ അവരുടെ ഹൃദയം വശീകരിച്ചു. 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അബ്സലോം രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്തസന്നിധിയിൽ എടുത്ത് വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഹെബ്രോനിലേക്ക് പോവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാലും കർത്താവ് എന്നെ ജെറുസലേമിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഹെബ്രോനിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുകയും എന്ന് രാമിലെ ഗഷൂറിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമാധാനത്തോടെ പോവുക. രാജാവ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ ഹെബ്രോനിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ അബ്സലോം ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിലേക്കും ദൂതന്മാരെ രഹസ്യമായി അയച്ചു പറഞ്ഞു, കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ അബ്സലോം ഹെബ്രോണിൽ രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുവിൻ. ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട 200 പേർ അബ്സലോമിനോടുകൂടെ പോയിരുന്നു. അബ്സലോമിന്റെ ഗൂഢാലോചന അറിയാതെ ശുദ്ധഗതി കൊണ്ടാണ് അവർ പോയത്. ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അബ്സലോം ദാവീദിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായ അഹീഫെലസിനെ അവന്റെ പട്ടണമായ ഗിലോയിൽ നിന്നും ആളയച്ചു വരുത്തി. രാജാവിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന ശക്തിപ്പെട്ടു. അബ്സലോമിന്റെ സംഘം വലുതായി. ഇസ്രായേൽ അബ്സലോമിനോട് കുറെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഒരു ദൂതൻ ദാവീദിനോട് അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ ദാവീദ് ജെറുസലേമിൽ തന്നോട് കൂടെയുള്ള അഞ്ചന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മിൽ ആരും അബ്സലോമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. വേഗമാകട്ടെ, അവൻ നമ്മളോട് പിന്തുടർന്നു നശിപ്പിക്കുകയും നഗരത്തിലുള്ള സകലരെയും കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്യും. അവൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ഏത് ജ്ഞാനവും ഈ ദാസന്മാർ നിവർത്തിക്കും. അങ്ങ് രാജാവും കുടുംബസമേതം പുറപ്പെടുക. കൊട്ടാരം സൂക്ഷിക്കാൻ 10 ഉപനരിമാരെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തി. രാജാവും കൂടെയുള്ളവരും ദൂരെ ഒരിടത്ത് ചെന്ന് നിന്നു. അവന്റെ ദാസന്മാരെല്ലാം അവന്റെ അരികെ കൂടെ കടന്നുപോയി. കുത്യരും ഫെലിസ്ത്യരും കത്തിൽ നിന്നും അവരോട് ചേർന്ന് 600 പേരും രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നുപോയി. ഗിത്യനായ ഇത്തായിയോട് രാജാവ് പറഞ്ഞു, നീ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പോരുന്നതിന് തിരിച്ചു എന്ന് പുതിയ രാജാവിനോട് ചേർന്ന് കൊള്ളുക. നീ വിദേശിയും സ്വദേശിയിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടവനാണല്ലോ. ഇന്നലെ മാത്രം എത്തിയ നീ എന്നെങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് അറിയാത്ത എന്നോടൊപ്പം അലയുകയോ? സഹോദരന്മാരെയും കൂട്ടി തിരിച്ചു പോവുക. കർത്താവ് നിന്നോട് ദയയും വിശ്വസ്തയും കാണിക്കട്ടെ. ഇത്തായി മറുപടി പറഞ്ഞു, മരണമേ ജീവിതമോ ആകട്ടെ, അങ്ങ് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാനും വരുമെന്ന് കർത്താവിന്റെയും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു. നീയും കൂടെ പോരുക. ദാവീദ് ഇത്തായിയോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗിത്യനായി ഇത്തായി തന്റെ സകല ആളുകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കൂടെ കടന്നുപോയി. ദാവീദിന്റെ അനുചരന്മാർ കടന്നുപോയപ്പോൾ ദേശനിവാസികൾ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. രാജാവെ, ഗിദ്യോൻ അരുവി കടന്നു. ജനവും അരുവി കടന്നു മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി. അബിയാത്തറും സോദോക്കും എല്ലാ ലേവ്യരും പുറപ്പെട്ടു. അവർ ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പേടകം വഹിച്ചിരുന്നു. ജനം പട്ടണം വിട്ടു പോകുന്നവരെ അവർ അത് താഴെ വെച്ചു. രാജാവ് സദോക്യനോട് പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ പേടകം നഗരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. കർത്താവിന്റെ പ്രീതിക്ക് ഞാൻ പാത്രമായാൽ അവിടുന്ന് എന്നെ തിരികെ വരുത്തി അവിടുത്തെ പേടകവും കൂടാരവും കാണാൻ എനിക്ക് ഇടവരുത്തും. അവിടുന്ന് എന്നിൽ പ്രസാദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നോട് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. രാജാവും പുരോഹിതന്മാരും സദോക്കിനോട് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു, നിന്റെ മകൻ അഹസ്യാരോടും അബിനാഥിന്റെ മകൻ ജോനാഥനോടും നീയും അബിനാഥിനും സമാധാനത്തോടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക. നിങ്ങൾ വിവരം അറിയിക്കും വരെ മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള കടവിൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും. അങ്ങനെ സ്വദേശത്തേക്കും അബിയാഥും ദൈവത്തിന്റെ പേടകം ജെറുസലേമിലേക്കും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അവർ താമസിച്ചു. ദാവീദ് നഗ്നവാദമായ തലമുടി കരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒലിവുമലയുടെ കയറ്റം കയറി. അവനോട് കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം തലമൂടിയിരുന്നു. അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ പിന്തുടർന്നു. അബ്സലോമിന്റെ ഗൂഢാലോചനയെ ചേർന്ന് നിറഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവെ, അഫിസ്ലോഫോസിനെ ആലോചന വ്യക്തമാക്കണമേ.
മലമുകളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ദാവീദ് എത്തിയപ്പോൾ അവർ അർഖ്യനായ ഉഷായി അങ്കി കീറി തലയിൽ കൂഴി വിതറിയും അവനെ എതിരേറ്റു. ദാവീദ് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്നോട് കൂടെ പോന്നാൽ അത് എനിക്ക് ഭയമായിരിക്കും. എന്നാൽ പട്ടണത്തേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് രാജാവ്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനായിരിക്കും. മുൻപ് ഞാൻ അവിടുത്തെ പിതാവിനെ സേവിച്ചതുപോലെ ഇനി ഞാൻ അങ്ങയെ സേവിക്കാമെന്ന് അബ്സലോമിനോട് പറയണമെങ്കിൽ അഹിഫത്തിന്റെ ആലോചന പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നെ സഹായിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും. പുരോഹിതന്മാരായ സദോക്കും അബിനാഥറും അവിടെ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൊട്ടാരത്തിൽ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം അവരെ അറിയിക്കുക. സദോക്കിന്റെ മകൻ അഹിമാസും അബിയാഥിന്റെ മകൻ ജോഥനും അവിടെ അവരോടുകൂടെ ഉണ്ട്. കിട്ടുന്ന വിവരമെല്ലാം അവർ മുഖാന്തരം എന്നെ അറിയിക്കണം. അങ്ങനെ ദാവീദിന്റെ സുഹൃത്തായ ഹുഷായ അബ്സലോം ജെറുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക പട്ടണത്തിലെത്തി. ദാവീദും സിബായും. 16 അധ്യായം. ദാവീദ് മലമുകളിൽ കടന്ന് കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ മെഫീബോശെത്തിന്റെ ദാസനായ സിബയെ കണ്ടു. അവന്റെ അടുക്കൽ 2 കഴുതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയുടെ പുറത്ത് 200 അപ്പവും 100 ഉണക്ക മുന്തിരിക്കുലയും 400 വേനൽക്കാല ഫലങ്ങളും ഒരു തോൽക്കൊട്ട വീഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാവ് സിബയോട് ചോദിച്ചു, ഇവയെല്ലാം നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? കഴുതുകൾ രാജാവിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് കയറാനും അപ്പവും പഴവും സന്ദർശകർക്ക് തിന്നാനും വീഞ്ഞ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് തളരുമ്പോൾ അവർക്ക് കുടിക്കാനും അത്രേ. സീബ മറുപടി പറഞ്ഞു, നിന്റെ യജമാന്റെ പുത്രൻ എവിടെ? രാജാവ് അവനോട് ചോദിച്ചു. സീബ പറഞ്ഞു, അവൻ ജെറുസലേമിൽ പാർക്കുന്നു. എന്റെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനം ഇസ്രായേലിൽ ഇന്ന് തനിക്ക് തിരിച്ചു തരാമെന്നും അവൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ രാജാവ് സിബയോട് കൽപ്പിച്ചു, ഇതാ മെഫീബോശെത്തിനുള്ളതെല്ലാം നിന്റേതാകുന്നു. സീബ പറഞ്ഞു, ഈ ദാസന്റെ മേൽ അങ്ങയുടെ പ്രീതി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദാവീദും ഷിമോയും. ദാവീദ് രാജാവ് ബെഹ്റോനിൽ എത്തിയപ്പോൾ സാബൂളിന്റെ ബന്ധുവായ ഗോരായുടെ മകൻ ഷിമോയി ശാപം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു വന്നു. അവൻ ദാവീദിന്റെ ദാസന്മാരുടെ നേരെ കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി. അഞ്ചന്മാരും അംഗരക്ഷകന്റെയും രാജാവിന്റെ ഇടത്തു വലത്തും ഷിമോയ് ശപിച്ചു പറഞ്ഞു, കൊലപാതകി, നീജ കടന്നു പോവുക. സാബൂളിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാഴുന്ന നീ അവന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിനും കർത്താവ് പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിന്റെ മകൻ അബ്സലോമിനെ രാജ്യത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിന്റെ നാശമെടുത്തു. നീ രക്തം ചൊരിഞ്ഞവനാണ്. അപ്പോൾ സരായിയുടെ മകൻ അബിഷായി പറഞ്ഞു, ഈ ചത്ത പട്ടി എന്റെ യജമാന്റെ രാജാവിനെ ശവിക്കുന്നുവോ? ഞാൻ അവന്റെ തല വെട്ടിക്കളയട്ടെ. എന്നാൽ രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം? ദാവീദിനെ ശപിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവനെ ചെയ്തതെന്നെങ്കിൽ ആര് തന്നെ പറയുവാനും ആർക്കും കഴിയും. ദാവീദ് അബിഷായോട് തന്റെ ദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഇതാ എന്റെ മകൻ തന്നെ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ബെഞ്ചമിൻ വംശൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പിന്നെ എന്തു അത്ഭുതം? അവൻ വെറുതെ വിട്ടേക്കൂ, അവൻ ശപിക്കപ്പെടട്ടെ. കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടത്രേ അവൻ ശപിക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ കഷ്ടത കണ്ട് അവന്റെ ശാപത്തിന് പകരം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചേക്കും. അങ്ങനെ ദാവീദും കൂടെയുള്ളവരും യാത്ര തുടർന്നു. മലമുകളിൽ ദാവീദിന്റെ വഴിക്ക് സമാന്തരമായി ഷിമോയിൽ നടന്നു. അവൻ ശപിക്കുകയും കല്ലും മണ്ണും വാരി എറിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. രാജാവ് കൂടെയുള്ളവരും ക്ഷീണിതരായി യോർദാനിലെത്തി. അവർ അവിടെ വിശ്രമിച്ചു. അബ്സലോം ജെറുസലേമിൽ. അബ്സലോമും കൂടെയുള്ള ഇസ്രായേൽക്കാരും ജെറുസലേമിലെത്തി. അയ്യോത്തിനെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാവീദിന്റെ വിശ്വസ്ത സുഹൃത്ത് അർഖ്യാനാശോയി അബ്സലോമിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, നീനാൾ വാഴട്ടെ. അബ്സലോം അവനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ സുഹൃത്തിനോടുള്ള വിശ്വസ്ത ഇങ്ങനെയോ? അവനോടുകൂടെ പോകാത്തതെന്ത്? ഇല്ല കർത്താവേ, ഈ ജനവും ഇസ്രായേലിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവന്റെ ഭാഗമത്രേ ഞാൻ. അവനോടുകൂടെ നിൽക്കും. എന്റെ യജമാന്റെ മകനല്ലാതെ ഞാൻ ആരെ സേവിക്കും? നിന്റെ പിതാവിനെ സേവിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും. ഷോയെ മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അബ്സലോം അഹിമേലെയോട് പറഞ്ഞു, മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? അവൻ അബ്സലോമിനോട് പറഞ്ഞു, കൊട്ടാരം സൂക്ഷിക്കാൻ നിന്റെ പിതാവ് വിട്ടിട്ട് പോയ അവന്റെ ഉപനരികളുമായി ക്ഷയിക്കുക. അങ്ങനെ നിന്റെ പിതാവിന്റെ വെറുപ്പിന് നീ പാത്രമായെന്ന് ഇസ്രായേൽ അറിയും. നിന്റെ അനുയായികൾക്ക് ഇത് ധൈര്യം കൊടുക്കും. അവൻ അബ്സലോമിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു കൂടാരം ഒരുക്കി. അവിടെ ഇസ്രായേൽ കാണുക ഒരു അബ്സലോം തന്റെ പിതാവിന്റെ ഉപനരികളെ പ്രാപിച്ചു. അക്കാലത്തെ അഹിസ്വലൻ നൽകിയ ഏതൊരു പ്രദേശവും ദൈവവിളി പാടുപോലെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ദാവീദും അബ്സലോമും അവന്റെ ഉപദേശം അത്ര വിലമതിച്ചിരുന്നു. ഹഷ്വി അബ്സലോമിന്റെ ചതിക്കുന്നു. അബ്സലോമിനോട് ചോദിച്ചു, 10000 പേരെയും കൂട്ടി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദാവീദിനെ പിന്തുടരട്ടെ? അവൻ ക്ഷണിച്ചു. ധൈര്യം കെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് ആക്രമിക്കും. കൂടെയുള്ളവർ ഓടിപ്പോകും. രാജാവിനെ മാത്രം ഞാൻ കൊന്നുകളയും. മണവാട്ടി മണവാളിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് വരെ അവന്റെ അനുചരന്മാരും നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ തിരികെ കൊണ്ടുവരും. ഒരാളെ മാത്രമേ നീ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റെല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അബ്സലോമിനെ ഇസ്രായേൽ ശിഷ്ടന്മാർക്കും ഈ ഉപദേശം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അബ്സലോം പറഞ്ഞു, അർഖ്യാനായ ഹുഷായിയെ വിളിക്കുക, അവൻ എന്ത് പറയുന്നെന്ന് കേൾക്കാം. അവൻ എത്തിയപ്പോൾ അബ്സലോം പറഞ്ഞു, അഹിശോഫെലിന്റെ ഉപദേശം ഇതാണ്. ഇതൊന്നാം സ്വീകരിക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നീ പറയുക? ഹുഷായി പറഞ്ഞു, ഇക്കുറി അബ്സലോമിന്റെ ഉപദേശം പറ്റിയില്ല. അവൻ തുടർന്നു, നിന്റെ പിതാവും അനുയായികളും ധീരന്മാരാണ്. കുട്ടികൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ട പെൺകരീടിയെ പോലെ അവർ ശോഭിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് നിനക്കറിയാം. കൂടാതെ നിന്റെ പിതാവ് യുദ്ധത്തിന് പൂർണ്ണനാണ്.
അന്ന് അനുചരന്മാരോടുകൂടി രാത്രി പാർക്കുകയില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ വല്ല ഗുഹയിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അവൻ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. ദാവീദിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നീ അനുയായികൾക്ക് ഒരിക്കലും മരിച്ചെന്ന് കേട്ടാൽ നിന്റെ ആളുകൾ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഇരയാകുന്ന വാർത്ത പരക്കും. അപ്പോൾ നിന്റെ പടയാളികൾ സിംഹത്തെ പോലെ നിർഭരമായപ്പോ പോലും ചാഞ്ചല്യമുണ്ടാക്കും. നിന്റെ പിതാവ് വീരനും കൂടെയുള്ളവർ പരാക്രമികളുമാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ ആർക്കും അറിയാം. നിന്റെ ഉപദേശം ഇതാണ്: ദാൻ മുതൽ ബേർഷ വരെ കടൽക്കരയിലെ മണൽത്തരി പോലെ അസംഖ്യമായി ഇസ്രായേലെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നീ തന്നെ അവരോട് യുദ്ധം നയിക്കണം. ദാവീദ് എവിടെ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. നിലത്ത് മഞ്ഞുതുള്ളി വീഴുന്നത് പോലെ നാം അവരുടെ മേൽ ചാടി വീഴും. അവനെ കൂടെ ഉള്ളവരോ ജീവനോടോ ശേഷിക്കുകയില്ല. അവൻ ഏതെങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ പിൻവാങ്ങിയാൽ എല്ലാ ഇസ്രായേൽക്കാരോടും കൂടി ആ പട്ടണത്തെ വടം കൊണ്ട് കെട്ടി താഴ്വരയിലേക്ക് വലിച്ചിടും. ഒരൊറ്റ കൽകഷ്ണം പോലും അവിടെ ശേഷിക്കുകയില്ല. അർഖ്യനായ ഉഷായി ആലോചന അസ്ഫേസിനേക്കാൾ മെച്ചം തന്നെ. അബ്സലോം എല്ലാം ഇസ്രായേലോടും പറഞ്ഞു. അബ്സലോമിന് അനർത്ഥം വരേണ്ടതിന് അഫീസോഫിന്റെ നല്ല ആലോചന സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ കർത്താവ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അഫീസോയൻ അബ്സലോമിനോടും ഇസ്രായേൽ നേതാക്കന്മാരോടും നൽകിയ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് താൻ നൽകിയ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചും ഷുഫായി പുരോഹിതന്മാരായ സദോക്കിനോടും അബിയാഥാറിനോടും പറഞ്ഞു. രാജാവും ആളുകളും കൊല്ലപ്പെടാതിരിക്കാൻ മരുഭൂമിയിലെ കടൽ രാത്രി കുഴിച്ചു മൂടാതെ പെട്ടെന്ന് നദി കടന്നു പോകാൻ ദാവീദിനെ ഉടൻ തന്നെ അറിയിക്കുക. ഷുഫായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് തങ്ങളെ ആരും കാണാതെ നോഥനും അഭിമോസനും എൻറോഗിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു വേലക്കാരി ചെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം അവരെ അറിയിക്കും. അവർ ചെന്ന് ദാവീദ് രാജാവിനോട് പറയും. എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു ബാലൻ അവനെ കണ്ടു. അവൻ അബ്സലോമിനോട് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അതിരുവരും വേഗം പോയി ബഹൂറിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നു. അവിടെ മുറ്റത്തെ ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു. അവർ അതിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു. വീട്ടുകാരി കിണറ്റിന്റെ മുകളിൽ മുടി വിരിയിട്ടു. അതിൽ ധാന്യം നിരത്തി. അങ്ങനെ സംഗതി ആരും അറിയാനിടയായില്ല. അബ്സലോമിന്റെ ഭക്തന്മാർ ആ വീട്ടിൽ വന്ന സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു, അഹിമാസും യോഥാനും എവിടെ? അവൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് നദി കടന്നു പോയി. അവർ അവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാണാഴിയ ജെറുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി. അവർ പോയപ്പോൾ യോധനാനും അഫിനും കിണറ്റിൽ നിന്ന് കയറി ചെന്ന ദാവീദിന്റെ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, എഴുന്നേറ്റ് അതിവേഗം അക്കരെ കടക്കുക. അഹിസോൻ നിലക്കാതിരിക്കുക ആലോചന നടത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദാവീദും കൂടെയുള്ളവരും ജോർദാൻ കടന്നു. നേരം വെളുക്കാറായപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ജോർദാൻ കടന്നു. തന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അഭിഷേകൻ കഴുതയ്ക്ക് ജീനിയിട്ടു തന്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി. വീട്ടുകാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അവൻ തൂങ്ങി മരിച്ചു. അവനെ കുടുംബക്കല്ലറിൽ അടക്കി. ദാവീദ് മഹാനയിലെത്തി. അബ്സലോം എല്ലാ ഇസ്രായേൽക്കാരോടൊപ്പം ജോർദാൻ കടന്നു. യോവാബിന് പകരം അമാസയെ അബ്സലോം സേനാധിപനാക്കിയിരുന്നു. ആമോസ് ഇസ്രായേലിനായ ഇസ്രായുടെ മകനായിരുന്നു. നഹാഷിന്റെ മകളും യാബോബിന്റെ അമ്മ സെരയുടെ സഹോദരിയുമായിരുന്നു അബിഗിൽ ആയിരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യ. ഇസ്രായേൽക്കാരും അബ്സലോമും ഗിലിയാദ് ദേശത്ത് താളമെടുത്തു. ദാവീദ് മഹാനായി ഇരുന്നപ്പോൾ അമന്യൻ നഗരമായ റബ്ബാലയിൽ നിന്നുള്ള നഹാഷിന്റെ മകൻ റോഹോബിയൻ, രദോബാറിൽ നിന്നുള്ള അമിയോഷിന്റെ മകൻ മക്കീറും, റോഗാലയിൽ നിന്നുള്ള ഗിലായാദുകാരൻ ബർസില്ലായും കിടക്ക തളിരിളകൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ ഇവയും ദാവീദും കൂടെയുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ ഗോതമ്പ്, യമം, മാവ്, മലർ, അമരയ്ക്ക, പയർ, തേൻ, തൈര്, ആട്, പാൽക്കട്ടി മുതലായവയും കൊണ്ടുവന്നു. മരുഭൂമിയിൽ ദാവീദും കൂടെയുള്ളവർക്ക് വിശപ്പും ദാഹവും ക്ഷീണവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. അബ്സലോം വധിക്കപ്പെടുന്നു. ദാവീദ് കൂടെയുള്ളവരെ ഗണം തിരിച്ച് അവർക്ക് സഹസാത്രികളെയും ശരാധിപന്മാരെയും നിയമിച്ചു. അവരെ മൂന്നായി തിരിച്ച് യാബോബിന്റെയും അവരുടെ സഹോദരന്റെയും ഫെരോയുടെയും പുത്രനായ അബിൽഷാഷിന്റെ ഹിത്യനായ ഇത്തായിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അയച്ചു. ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരും, എന്റെ രാജാവ് അനുജന്മാരോട് പറഞ്ഞു. എന്നവർ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരരുത്. ഞങ്ങളുടെ തോറ്റോടിയാൽ ശത്രുക്കൾ അത് ഗണ്യമാക്കുകയില്ല. ഞങ്ങളിൽ പകുതി പേർ മരിച്ചാലും അവർ കാര്യമാക്കുകയില്ല. അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ 10,000 പേർക്ക് തുല്യനത്രേ. ആകയാൽ അങ്ങ് പട്ടണങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഉചിതമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാം. രാജാവ് പടിവാതുക്കൽ നിന്നു. 100 കാളകളെയും 1000ങ്ങളുടെയും ഗണങ്ങളുമായി സൈന്യം കടന്നുപോയി. രാജാവ് റുബാനിയോടും അബിഷായിയോടും ഇത്താനിയോടും കൽപ്പിച്ചു, യുവാവായ അബ്സലോമിനോടും എന്നെ പ്രതി മയമായി പെരുമാറുക. ഈ കൽപ്പന സൈന്യമെല്ലാം കേട്ടു. സൈന്യം ഇസ്രായേലിനെതിരെ പുറപ്പെട്ടു. എഫ്രായിം വനത്തിൽ വെച്ച് അവരുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. ദാവീദിന്റെ പടയാളികൾ ഇസ്രായേൽക്കാരെ ദയനീയമായി തോൽപ്പിച്ചു. 20,000 പേരെ അന്ന് വകവരുത്തി. യുദ്ധം ദേശത്തെല്ലാം വ്യാപിച്ചു. വാൾനിരയാക്കിയിരുന്നവരെക്കാൾ കൂടുതൽ പേരെ അന്ന് വനം വിഴുങ്ങി. അബ്സലോം ദാവീദിന്റെ പടയാളികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു. അവൻ ഗോവർ കഴുതപ്പുറത്ത്
ഓടിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു. അത് ഒരു വലിയ ഉപ്പുമരത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ തലമുടി മരക്കൊമ്പിൽ കുരുങ്ങി കോവർ കഴുത ഓടിപ്പോയി. ആകാശത്ത് നിന്നും ഭൂമിക്കും മധ്യേ അവൾ തൂങ്ങി നിന്നു. ഒരുവൻ അത് കണ്ട് യാബോബിനോട് പറഞ്ഞു, അബ്സലോം ഒരു ഉപ്പുമരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. യോബാബ് പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് അവനെ കൊന്നുകളയാത്തതെന്തോ? ഞാൻ നിനക്ക് 10 വെള്ളി നാണയങ്ങളും ഒരു അരപ്പട്ടയും തരുമായിരുന്നില്ലേ? അവൻ യാബോബിനോട് പറഞ്ഞു, നീ എനിക്ക് 1000 വെള്ളി നാണയങ്ങൾ തന്നാലും ഞാൻ രാജകുമാരനെതിരെ കരമുയർത്തുകയില്ല. യുവാവായ അബ്സലോമിനെ എന്നെ പ്രതി സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് രാജാവ് നിന്നോട് അബിഷായോടും ഇത്തായിയോടും കൽപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ലേ കേട്ടത്? മറിച്ച് അവനെതിരെ വഞ്ചന കാട്ടാതിരുന്നെങ്കിൽ രാജാവ് അതറിയുകയും നീ കൈയൊഴിയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. നിന്നോട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ സമയം പാഴാക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ യാബോബ് 3 കുന്തമെടുത്ത് ഉപ്പുമരത്തിന്റെ ജീവനോട് തൂങ്ങിക്കിടന്ന അബ്സലോമിന്റെ നെഞ്ചിൽ കുത്തിയിറക്കി. യാബോബിന്റെ ആയുധവാഹനകാരമായ 10 പേർ അബ്സലോമിനെ വളഞ്ഞ് അവനെ അടിച്ചു കൊന്നു. യോബാബ് കാഹളം മുഴക്കി തിരികെ വിളിക്കപ്പെട്ട സൈന്യം ഇസ്രായേൽക്കാരെ ആക്രമിക്കുന്നത് മതിയാക്കി. അവർ അബ്സലോമിന്റെ വനത്തിൽ ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. അവന് മീതെ വലിയൊരു കൽക്കൂമ്പാരം കൂട്ടി. ഇസ്രായേൽക്കാരെല്ലാം തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. എന്റെ പേർ നിലനിർത്താൻ എനിക്കൊരു മകനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അബ്സലോം തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ രാജാവിന്റെ താഴ്വരയിൽ തനിക്കൊരു സ്മാരക സ്തംഭം നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. അതിന് തന്റെ പേർ തന്നെ നൽകി. ഇന്നും അത് അബ്സലോമിന്റെ സ്മാരകം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സദോക്കിന്റെ മകൻ അഹിമാസ് പറഞ്ഞു, കർത്താവെ, രാജാവിനെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ സദ്വാർത്ഥമായി ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ അറിയിക്കട്ടെ. യോബാബ് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഇന്ന് സ്വധാർത്ഥമായി നീ പോകേണ്ട, മറ്റൊരു ദിവസമാകാം. രാജകുമാരന്മാർ മരിച്ച നിലയിൽ ഇന്ന് വേണ്ട. പിന്നെ യാബോബ് പുരുഷനോട് പറഞ്ഞു, നീ കണ്ടത് ചെന്ന് രാജാവിനോട് പറയുക. അവൻ യോബാബിനെ വണങ്ങി ഓടിപ്പോയി. സദോക്കിന്റെ മകൻ അഹിമസ് യാക്കോബിനെ വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചു, എന്തും വരട്ടെ, പുരുഷന്റെ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോയി. ഈ വാർത്ത ഞാനും അറിയട്ടെ. യോബാബ് പറഞ്ഞു, മകനെ, നീ എന്തിന് ഇത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് ഇതിനും പ്രതിഫലമൊന്നും കിട്ടുകയില്ലല്ലോ. അവൻ പറഞ്ഞു, എന്തുമാകട്ടെ, ഞാൻ പോകും. യോബാബ് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൊയ്ക്കൊള്ളുക. അഹിമാസ് സമതലം വഴി പുഷ്യന്റെ മുന്നിലെത്തി. ദാവീദ് പടിപ്പുരയ്ക്കിടയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. കാവൽക്കാരൻ മതിലിന്റെ മീതെ പടിപ്പുരയുടെ മുകളിൽ കയറി നോക്കി. ഒരുവൻ തനിയെ ഓടി വരുന്നത് കാവൽക്കാരൻ രാജാവിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, അവൻ ധനശാലയിൽ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടുവരുന്ന അവന്റെ അടുത്ത് വന്നു. മറ്റൊരുവൻ ഓടി വരുന്നതും കാവൽക്കാരൻ കണ്ടു. അവൻ പടിപ്പുരയിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അതാ മറ്റൊരുവനും തനിയെ ഓടി വരുന്നു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, അവന് സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടുവരുന്നു. കാവൽക്കാരൻ പറഞ്ഞു, മുമ്പേ ഓടി വരുന്നവൻ സദോക്കിന്റെ മകൻ അഹിമാസിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. രാജാവ് പ്രതിരോധിച്ചു, അവൻ നല്ലവനാണ്, അവൻ സ്വാർത്ഥ കൊണ്ടുവരുന്നു. അഹിമാസ് രാജാവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എല്ലാം ശുഭം. അവൻ രാജാവ് തന്നെ ശിഷ്ടാംഗം പ്രമാണിച്ചു പറഞ്ഞു, എന്റെ യജമാനായ രാജാവിനെതിരെ കൈമുറുക്കിയവരെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന അങ്ങയുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. രാജാവ് ചോദിച്ചു, അബ്സലോം കുമാർ സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ? അഹീസ് പറഞ്ഞു, യാബോബ് എന്നെ അയക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ബഹളം കണ്ടു, എന്നാൽ അതെന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. രാജാവ് പറഞ്ഞു, നീ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുക. അവൻ മാറി നിന്നു. പിന്നെ കുഷ്യനെത്തി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ യജമാനായ രാജാവിന്റെ തത്വാർത്ഥ അങ്ങേക്കെതിരെ ഉയർന്ന എല്ലാവരുടെയും പിടിയിൽ നിന്നും കർത്താവ് അങ്ങേ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജാവ് കുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, അബ്സലോം കുമാരൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു? അവൻ പറഞ്ഞു, അവന് സംഭവിച്ചു യജമാന്റെ എല്ലാ ശത്രുക്കൾക്കും അങ്ങേക്കെതിരെ ഉയരുന്ന എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കട്ടെ. രാജാവ് വികാരഭരിതനായ പടിപ്പുര മുകളിൽ കയറി വിലാപിച്ചു. പോയ വഴി അവൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ മകനെ അബ്സലോമേ, നിനക്ക് പകരം ഞാൻ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മകനെ ദാവീദ് യെരൂശലേമിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. അബ്സലോമിനെ കുറിച്ച് രാജാവ് വിലപിക്കുന്ന യോബാബ് കേട്ടു. രാജാവ് തന്റെ മകനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ വിജനം ജനത്തിന് ദുഃഖമായി തീർന്നു. തോറ്റോടുന്നത് പോലെ ലജ്ഞിച്ച് അവർ പട്ടണത്തിലേക്ക് പതുങ്ങിയിറങ്ങി. രാജാവ് മുഖം മറച്ച് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു, എന്റെ മകനെ അബ്സലോമേ, എന്റെ മകനെ. അപ്പോൾ യോബാബ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെയും അങ്ങയുടെ പുത്രിപുത്രന്മാരുടെയും ഭാര്യമാരുടെയും ഉപനാരികളുടെയും ജീവൻ രക്ഷിച്ച അങ്ങയുടെ കാലുകുറ്റന്മാരെയും അങ്ങ് ഇന്ന് ലജ്ഞിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങയെ ദോഷിക്കുന്നവരെ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ദോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ പടത്തലവന്മാരും സൈനികരും അങ്ങേക്കൊന്നുമല്ലെന്ന് അങ്ങ് ഇന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അബ്സലോം ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് സന്തോഷമാകുമായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരോട് ദയവായി സംസാരിക്കുക. അങ്ങ് ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നാളെ പ്രഭാതമാകുമ്പോൾ അങ്ങയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുകയില്ല. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു, അത് അങ്ങയുടെ യൗവനം മുതൽ ഇന്ന് വരെ അങ്ങേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തിന്മകളെക്കാളും ഭയങ്കരമായിരിക്കും. രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് നഗരവാതിക്കൽ പുരുഷനായി. അത് കേട്ട ജനം അവന്റെ അടുക്കൽ കൂടി. ഇതിനിടെ ഇസ്രായേൽ സ്വഭവനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോയിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിലെ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, രാജാവ് നമ്മെ
ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഫിലിസ്ത്യരിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോഴിത് അബ്സലോം നിമിത്തം അവർ നാട് വിട്ട് ഓടിപ്പോയിരിക്കുന്നു. അബ്സലോമിനെ നാം രാജാവെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക, എന്നാൽ അവന്റെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആയാൽ ദാവീദ് രാജാവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ആരും ശ്രമിക്കാത്തതെന്ത്? ദാവീദ് രാജാവ് പുരോഹിതന്മാരായ സദോക്കിനും അബിയാനാഥിനും ഈ സന്ദേശം കൊടുത്തയച്ചു. യൂദാശ്രേഷ്ഠന്മാരോട് പറയുവേൻ, ഇസ്രായേലിന്റെ മുഴുവൻ അഭിപ്രായം രാജസന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കെ രാജാവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അമാദിക്കുന്നതെന്തോ? എന്റെ ചർച്ചക്കാരെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ, എന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നും മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ. എന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവസാനം വരുന്നവർ നിങ്ങളായിരിക്കണമേ. അമാസയോട് പറയുവിൻ, നീ എന്റെ അസ്ഥിയും മാംസവുമല്ലയോ? യോവാബിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നിന്നെ സൈന്യത്തിന്റെ അധിപനാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ദാവീദിന്റെ വാക്കുകൾ യൂദായിൽ സകലരുടെയും ഹൃദയം കവർന്നു. അങ്ങ് സേവകന്മാരോടുകൂടെ മടങ്ങി വരിക എന്ന് അവർ അവന് സന്ദേശം അയച്ചു. രാജാവ് യോർദാനിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. അവനെ എതിരേറ്റ് നദി കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ യൂദായിലെ ജനങ്ങൾ ഗിൽഗായിലെത്തി. അവരോടൊപ്പം ബഹുറൂമിൽ നിന്നുള്ള ബെഞ്ചമിൻ വംശനായ ഗോരായുടെ മകൻ ഷിമോയ് ദാവീദിനെ എതിരേൽക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു ചെന്നു. ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രക്കാരനായ 1000 പേരും അവനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സാവൂളിന്റെ വീട്ടുകാര്യസ്ഥനായ സീബായും 15 പുത്രന്മാരുടെയും 20 ഭാര്യമാരുടെയും കൂടെ ജോർദാൻ രാജസന്നിധിയിലെത്തി. രാജകുടുംബത്തെ ഇക്കര കടത്താനും അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനും അവർ നദി കടന്നു ചെന്ന് രാജാവ് നദി കടക്കാൻ തുടങ്ങവേ ഗോരായുടെ മകൻ ഷിമോയ് അവന്റെ മുമ്പിൽ താണു വീണു. അവൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, യജമാനെ, അങ്ങ് ജെറുസലേമിൽ വിട്ടുപോയ ദിവസം അടിയൻ ചെയ്ത കുറ്റം അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുകയും മറക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അത് അങ്ങ് ഓർക്കരുതേ. അടിയന് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് യജമാനെ എതിരേൽക്കാൻ അടിയൻ ഇതാ ജോസഫിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവരിലും മുൻപേ വന്നിരിക്കുന്നു. സെരായുടെ മകൻ അഭിഷായോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ അഭിഷക്തനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഷിമോയിൽ വധിക്കേണ്ടതില്ലേ? ദാവീദ് പറഞ്ഞു, സോരായുടെ പുത്രന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം? നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുവോ? ഇസ്രായേൽ ആരെയെങ്കിലും ഇന്ന് വധിക്കുകയോ? ഞാൻ ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാണ്, നീ മരിക്കുകയില്ല എന്ന് രാജാവ് ഷിമോയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു. സാവൂളിന്റെ പുത്രൻ മെഫീബോഷത്ത് രാജാവിനെ എതിരേൽക്കാൻ വന്നു. രാജാവ് ജെറുസലേം വിട്ടുപോയി. തിരികെ സുരക്ഷിതനായി വരുന്നതുവരെ അവൻ പാദം കഴുകുകയോ താടി ഒതുക്കുകയോ വസ്ത്രം അലക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. രാജാവിനെ എതിരേൽക്കാൻ ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് അവർ എത്തിയപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിച്ചു, മെഫീബോഷത്ത്, നീ എന്തോനോടൊപ്പം പോരാഞ്ഞതെന്ത്? അവൻ പറഞ്ഞു, യജമാനെ, അടിയൻ മുടന്തനാണെന്ന് അങ്ങ് അറിയാമല്ലോ. അങ്ങയോടൊപ്പം പോരേണ്ടതിനെ കഴുതിക്ക് ജീനി ഇടാൻ അടിയൻ ഭൃത്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൻ ചതിച്ചു. അവൻ യജമാനോട് അടിയനെ പറ്റി നുണയും പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അത് അടിയന് ദൈവദൂതനെ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തുകൊള്ളുക. അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ അടിയേറ്റ പൃഥുഭവനം മുഴുവൻ മരണയോഗ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ മേശ രക്ഷിക്കാൻ അടിയന് അവകാശം തന്നു. അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കാൻ അടിയന് മറ്റെന്താണുള്ളത്? രാജാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇനി ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല. ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നീയും സിബായും വസ്തു പങ്കിടുക. മെഫിഷബത്ത് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, അത് മുഴുവൻ അവർ എടുത്തു കൊള്ളട്ടെ. അങ്ങ് സുരക്ഷിതനായി കൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയല്ലോ, എനിക്കത് മതി. രാജാവ് ജോർദാൻ കടത്തിവിടാൻ ഗിലാഗാദ്കാരനായ ബെർബുലോസും റെഗുലറിൽ നിന്നും വന്നു. അവൻ 80 വയസ്സുള്ള പടുവൃദ്ധനായിരുന്നു, വളരെ ധനിയനായിരുന്നു. അവനാണ് രാജാവിന്റെ മഹാനായയിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നത്. രാജാവ് അവനോട് പറഞ്ഞു, എന്നോടുകൂടെ ജെറുസലേമിലേക്ക് വരിക, ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം. ബർസില്ലായെ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി എത്ര നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കും? പിന്നെ ഞാൻ രാജാവിനോടുകൂടെ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോരുന്നത് എന്തിന്? എനിക്ക് വയസ്സ് 80ആയി. നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ സ്വാദ് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആണിന്റെ ആയാലും പെണ്ണിന്റെ ആയാലും പാട്ട് കേട്ട് ആസ്വദിക്കാനും കഴിവില്ല. ഞാൻ തിരുമേനിക്ക് ഭാരമായിരിക്കും. ഇത്ര വലിയ പ്രതിഫലം അടിയൻ അർഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ജോർദാനക്കാരെ കുറെ നേരം മാത്രം ഞാൻ കൂടെ പോരാ. പിന്നെ മടങ്ങിപ്പോരാൻ അങ്ങ് എന്നെ അനുവദിക്കണം. എന്റെ സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കല്ലറയ്ക്കരികിൽ ഞാൻ വിശ്രമിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ ഇതാ നിന്റെ മകൻ കിംഹ അവരെ അങ്ങനെ സേവിക്കും. അവൻ തിരുമേനിയിലൂടെ പോരട്ടെ. അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവന് ചെയ്തു കൊടുത്തുവെങ്കിലും രാജാവെ പ്രതിപാദിച്ചു, അത് കിംഹ എന്നോടുകൂടെ പോരട്ടെ. നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ അവന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. നീ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരും. ദാവീദും അനുയായികളും ജോർദാൻ കടന്ന് രാജാവ് ബർസില്ലായിയെ ചുംബിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ചു. അവൾ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. രാജാവ് ഗിൽഗായിലേക്ക് പോയി. കിംഹവും അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. യൂദായിലെ ജനം ഇസ്രായേലിൽ പകുതിയും അകമ്പടി സേവിച്ചു. ഇസ്രായേൽക്കാർ വന്ന് രാജാവിനോട് ചോദിച്ചു, യൂദായിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ രാജാവിനെയും കുടുംബത്തെയും സേവകന്മാരെയും രഹസ്യമായി യോർദാനിൽ കടത്തിയത് എന്ത്? യൂദായിലെ ജനം ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവ് ഞങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശോഭിക്കുന്നത് എന്തിന്? രാജാവിന്റെ ചെലവിലാണോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം? അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം തന്നോ? ഇസ്രായേൽ അവരോട് പറഞ്ഞു, രാജാവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 10 ഓഹരിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ദാവീദിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നു. രാജാവിനെ തിരികെ വരുത്തുക. കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാം
രാജാവിനെ തിരികെ വരുത്തുക. കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളല്ല, എന്നാൽ യൂദായിലെ ജനത്തിന്റെ വാക്ക് ഇസ്രായേലിലെ തേടിയതിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതായിരുന്നു. ശോഭ. Chapter 20. Sheba rebels against David. There happened to be a scoundrel named Sheba, son of Bichri, a Benjamite, who sounded the trumpet and said, "We have nothing to do with David. What can we expect from the son of Jesse? Go back, O Israelites, each man to his home." So all the Israelites left David and followed Sheba, son of Bichri. The men of Judah, however, steadfastly followed their king from the Jordan to Jerusalem. When David reached his house at Jerusalem, he took the 10 concubines whom he had left to keep the palace and put them under guard. He provided for them but had no relations with them. So they were secluded until the day of their death and lived like widows. The king said to Amasa, "Assemble all the men of Judah within 3 days and come here to me." So Amasa left to summon the men of Judah, but he failed to show up at the appointed time. David then said to Abishai, Sheba, son of Bichri, will do us more harm than Absalom. Take my guards and pursue him, lest he flee to any fortified city and escape from us. So Abishai with the men of Joab, the Sherethites, Pelethites, and all the warriors left Jerusalem to pursue Sheba, son of Bichri. When they reached a big stone in Gibeon, Amasa came to meet him. Now Joab was wearing over his tunic a belt with a sheath sword. The sword slipped out. Joab said to Amasa, "How are you, my brother?" And he held Amasa's beard with his right hand as if to embrace him. Amasa did not notice the sword which he held until Joab stabbed him, shedding his entrails to the ground. Amasa died on the spot without need of a second thrust. Then Joab and Abishai, his brother, pursued Sheba, son of Bichri. Meantime, one of Joab's men stood beside Amasa and said, "Let him who is for Joab and stands by David follow Joab." Amasa then laid bathed in his blood lying on the highway. When the man saw the Amasa stopping to look, he carried Amasa from the highway into the field and covered him with the garment. When he was removed from the highway, the people followed Joab in pursuit of Sheba, son of Bichri. When Sheba passed through all the tribes of Israel and entered Abel of Bethmaachah with all his allies who had assembled to follow him, Joab's men came and attacked him in Abel of Bethmaachah. They set up a siege against the city, and all the men of Joab dug under the wall to throw it down. Then a wise woman called out from the city, "Listen, listen, tell Joab to come here that I may speak to him." As Joab approached, the woman asked, "Are you Joab?" He answered, "I am." She said, "Listen to what your servant has to say." "I'm listening," he said. The woman continued, "They used to say in olden days to settle a matter, seek advice at Abel. This town is known for its love of peace and loyalty in all Israel, and you want to destroy a city which is a mother city in Israel. Why do you want to destroy the heritage of the Lord?" Joab answered, "By no means do I want to destroy it, but a man from the hill country of Ephraim named Sheba, son of Bichri, has rebelled against King David. Only surrender him, and I will withdraw from the city." So the woman said to Joab, "We shall throw his head over the wall to you." This woman had then gathered the inhabitants and spoke to them so persuasively that they beheaded Sheba, son of Bichri, and threw his head out to Joab, who then sounded the trumpet for the people to depart from the city. Then everyone went home, and Joab himself returned to the king of Jerusalem. Joab was in commander of all the army of Israel, while Benaiah, son of Jehoiada, was in command of the Cherethites and the Pelethites. Adoram was in charge of the force labor, and Joshaphat, son of Ahilud, was a recorder. Sheba was secretary, and Zadok and Abiathar were priests, and Ira the Jarite was David's priest. Chapter 21, the Great Famine. There was famine during the reign of David for 3 consecutive years, and David consulted the Lord. The answer was, "There is a blood guilt on Saul and his family because he put the Gibeonites to death." The king summoned the Gibeonites and spoke to them. Gibeonites were not of the people of Israel, but descendants of the Amorites. Although the Israelites had sworn to spare them, but Saul had attempted to wipe them out on behalf of the people of Israel and Judah. So David asked the Gibeonites, "What shall I do for you? And how shall I repay you that you may bless the people of the Lord?" The Gibeonites answered him, "Our quarrel with Saul and his family is not over silver or gold, nor is it our task to put any Israelite to death." The king asked again, "Tell me then what I should do for you." They replied, "As for the man who slaughtered us and planned our destruction so that we no longer occupy any place in Israel, let 7 of his descendants be handed over to us that we may hang them up before the Lord at Gibeon on the mountain of the Lord." To this the king said, "I will surrender them." David spared Meribal, son of Jonathan, Saul's son, because of the oath David and Jonathan took before the Lord. He took Aramani and Meribal, the two sons of Risphah, daughter of Ahiah, whom she bore to Saul, and the 5 sons of Merab, daughter of Saul, whom she bore to Adriel, son of Barzali, and the Mahalite. He delivered them into the hands of the Gibeonites, who hanged them on the mountain of the Lord. All 7 of them perished together. They were put to death in the first days of harvest, at the beginning of the barley harvest. Then Rizpah, daughter of Ahiah, took sackcloth and spread it for herself on the rock. From the beginning of the harvest until rain fell on them from the heavens, she did not allow the birds of the air to come on them.
them by day, or the birds, the beasts of the field by night. When David was told what Rizpah, Ahiah's daughter and Saul's concubine, had done, he asked the men of Jabesh Gilead for the bones of Saul and those of his son Jonathan. They had taken them from the wall of Bethshan, where the Philistines had hung from when they killed Saul and Gibeah. So when David brought up from there the bones of Saul and his son Jonathan, and the bones of whose who had been hanged were gathered up. All of them were buried in the land of Benjamin and Zelah, in the tomb of Kish their father. When all that the king had commanded was done, God had pity on the land. The Philistines waged war again with Israel, and David went down together with his servants to fight against them. When David was already tired, Ishbenon, one of the descendants of the giants whose spear weighed 300 shekels of bronze, who had put on a new sword, thought of killing David. But Abishai, son of Zeruiah, came to the king's help, attacking and killing the Philistines. And David's men swore to him, "You shall not join us any more in battle, lest the lamp of Israel be extinguished." After this, there was more fighting with the Philistines at Gob. There, Sibekai the Hushathite slew Zaph, one of the descendants of giants. There was another battle with the Philistines at Gob, where Elhan, son of Jeroboam the Bethlehemite slew the Goliath the Gittite, the shaft of whose spear was the size of a beaver's beam. In another encounter at Gath, there was a huge man with 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot, numbering 24 in all. He too was a descendant of the giants. When he taunted Israel, Jonathan, son of David's brother Shimei, slew him. These four were descendants of the giants in Gath, and they fell by the hands of David and his guards. David's songs of praise, chapter 22. David sang this song to the Lord on the day of the Lord, delivered him from all enemies and from Saul. He said, "The Lord is my rock, my rampart, and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge. He is my shield, and my salvation, my stronghold, and my refuge, my Savior. You save me from violence. I called on the Lord, who is worthy of praise. He saved me from enemies. Waters of death surrounded me, torrents of destruction terrified me. Caught by the cords of the underworld, I was utterly helpless before the snares of death. But I called upon the Lord in my distress. To my God, I cried for help. And from his temple, he heard my voice, and my cry of grief reached his ears. Then the earth reeled and rocked, the foundations of the heavens shook. They trembled in his furies. From his nostrils smoke rose, from his mouth a devouring fire, throwing off live embers. He rent the heavens and came down with dark clouds under his feet. He rode on a cherub and flew. He soared on the wings of the wind. He set darkness around him as his net, a gathering of waters and thick clouds. Then from the brightness of his presence flared up fiery embers. From heaven the Lord thundered, the voice of the Most High resounded. He sent out a hail of arrows and scattered them, he flashed forth bolts of lightning and routed them. The beds of the sea laid uncovered, the foundations of the world were laid bare. At your rebuke, O Lord, at the blast of your breath from your nostrils, reaching down from above, he drew me out of deep water. Too strong for me were my enemy, but he rescued from my adversaries. They launched attack in the day of my disaster, but the Lord is my stable. He set me free in an open place. He saved me because he loves me. The Lord rewarded me because of my justice. He blessed me because my hands were spotless. For I have been faithful to the Lord's way, and I did not turn away from him. His ordinances all before me, and I have always followed his statutes. I have always been upright before him, and I kept myself from iniquity. Therefore the Lord recompensed me according to my justice, according to my innocence in his sight. To the faithful, yourself faithful. To the blameless, you show yourself blameless. To the pure, you show yourself pure. But to the crooked, you show yourself astute. For you rise up the humble, but humiliate the arrogant. O God, you're my lamp. Oh my God, you brighten up my darkness. Yes, with you I can crush an armed band, but by my God I can leap over a wall. This God, his way is perfect. The word of the Lord is always fulfilled. He is a shield to all who seek refuge in him. There is no other God but the Lord. There is no other rock but our God. This God is my stronghold, and he keeps my path blameless. He has made my feet as swift as those of hinds. He has set me secure on the heights. He trains my hands for war and my arms to bend a bow of bronze. You have given me your shield for protection, and your help has made me great. You have given me wide room for my steps, so that they may never falter. I have pursued my enemies and wiped them out, and not turn back till I destroy them. Thrusting them through, I did not give them time to rise. As they fall under my feet, you give my strength for the battle. You subdued my adversaries beneath me. You put my enemies to flight before me, and have destroyed those who opposed me. They cried for help, but no one came to save me. They cried loud, but he did not answer them. I pulverized them fine as the dust of the earth. I trampled them like mud in the streets. You have delivered me from the assault of my people.
You have made me head of the nations. They came to serve me, a people I had not known. Foreigners approached me, cringing and frowning at the sound of my voice. I rose to obey. Foreigners lost hearts. They staggered for their strongholds. Lord lives, praise be my rock. Exalted me, God, my Savior. In God, who granted me vengeance, who subdued the peoples for me. He saved me from my foes. He exalted me above my adversaries and rescued me from men of violence. For this I'll extol you, O Lord. Among the nations, I'll sing praise to your name. You have given your king great victories. You have shown your constant love to your anointed David and to his descendants forever. Chapter 23. These are the last words of David. The oracle of David, son of Jesse, the oracle of the man whom God exalted, the anointed of the God of Jacob, the singer of the songs of Israel. The Spirit of the Lord speaks through me. His word is on my tongue. The God of Israel has spoken. The rock of Israel has said to me, when one rules people in justice, ruling in fear of the God, he dawns on them like the morning light, like the sun shining forth on a cloudless morning, making grass sprout from the ground after the rain. Yes, is not my family like this before God. He has made me with an eternal covenant, orderly and secure. Will he not complete my salvation and fulfill my every desire? But godless men are like thorns that are thrown away. They cannot be held with one's hand. No one wishes to touch them, but are uprooted with iron and the shaft of a spear. They're burnt in fire. David's valiant warriors. These are the names of the first warriors who were with David. The first of the three was Ishbal, a Hachmonite who wielded a spear against 800 whom he slew in a single encounter. Next was Eleazar, son of Dodo, son of Ahiah, who was with David when they challenged the Philistines who were gathered there for battle. When he saw the retreat of the Israelites, he fought and struck down the Philistines until his hand grew tired from holding the sword without pause. The Lord brought a great victory that day. The others returned after him, but only to strip the slain. Next was Shammah, son of Agid the Haratite. The Philistines gathered together at Lehi, where there was a plot of ground planted with lentils, and the man fled from the Philistines. But Shammah stood in the middle of the plot to defend it and slew the Philistines, and the Lord brought about a great victory. About harvest time, 3 of 30 went down to David at the cave of Adullam, while a band of Philistines was encamped in the valley of Rapha. David was in the stronghold, while the Philistine garrison was at Bethlehem. David longed for water and said, who will give me water to drink from the well by the gate of Bethlehem? At this, the three warriors broke through the Philistine camp, drew water out of the well by the gate of Bethlehem and brought it David. But David refused to drink of it and poured it out as an offering to the Lord. He said, by no means shall I do this. Shall I drink the blood of the men who risked their lives? Therefore he refused to drink it. These were the deeds of the three warriors. Abishai, brother of Joab, son of Zeruiah, was the chief of the 30. He wielded a spear against 300 men and slew them, winning a name beside the three. Though he was the most popular of the 30 and became their commander, he was not equal to the three. Benaiah, son of Jehoiada, a warrior of Kabzeel, was a man of great achievements who killed 2 sons of Ariel of Moab. He also went down into a pit on a snowy day and slew a lion. He slew a huge Egyptian who held a spear. Benaiah went against him with a staff, snatched a spear from the Egyptian's hand, and killed him with his own spear. Benaiah, son of Jehoiada, did these things and won a name beside the three warriors. He was popular among the 30, but was not equal to the three. David put him in command of his bodyguard. Asahel's brother of Joab was one of the 30. Elhanan, son of Dodo of Bethlehem, Shammah of Harod, Ilikiah of Harod, Helez the Palatite, Ira son of Ikish of Tekoa, Abiezer of Anatoth, Benua the Hushathite, Salmon the Ahoite, Mahari of Netophah, Heleb son of Bana of Netophah, Ittai son of Ribai of Gibeah of the Benjaminites, Benina of Pirathon, Hidai of the Wadis of Gash, Abielbon the Arbadite, Azmawat of Bahuri, Eliabah of Shalbon, sons of Jashan, Jonathan, son of Shammah the Hararite, Ahiam, son of Sharar the Hararite, Eliphath, son of Ashbai of Makkah, Eliam, son of Ahitophel of Gilo, Hezro of Carmel, Parai the Abite, Igal, son of Nathan of Zoba, Bani the Girite, Zelig the Ammonite, Nahari of Beroth, the arm bearer of Joab, son of Zeruiah, Ira the Ithrite, Gareb the Ithrite, Uriah the Hittite, 37 in all. Chapter 24. The census and the plague. Again, the anger of the Lord blazed out against Israel. So he let David harm them in this way, saying, go and count the people of Israel and say, and Judah. The king said to Joab and his commanders of the army who are with him, go through all the tribes of Israel from Dan to Beersheba and count the people that I may know how many are there. Joab then told the king, may the Lord your God multiply the people 100 times, and may my Lord the God
see this blessing. Why does my lord my king want to take a census? But the king's word prevailed to Joab. To that Joab and the commanders of the army went out from the king's presence in order to count the people of Israel. They crossed the Jordan and started with Arod, the city in the middle of the valley, and went on toward Gath and to Jazer. Then they proceeded to Gilead and to Kadesh in the land of the Hittites. They went to Dan, and from Dan to Sidon, and arrived at the fortress of Tyre and the cities of the Hivitites and Canaanites. They went out to the Negev of Judah at Beersheba, and after having gone through all the land, returned to Jerusalem at the end of 9 months and 20 days. Joab gave the total count of the people to the king: 800,000 sword-wielding warriors in Israel and 500,000 men in Judah. But after he had the people counted, David felt remorse and said to the Lord, "I've sinned greatly in what I've done. But now, O Lord, I ask you to forgive my sin, for I have acted foolishly." The following day, before David awoke, Lord's word had come to the prophet Gad, David's ear. "Go and give David this message. The Lord says this: I'll offer you three things, and I will let one of them befall you according to your own choice." So God went to David and asked him, "Do you want 3 years of famine in your land? Or do you want to be pursued for 3 months by a foe while you flee from them? Or do you want 3 days of pestilence in your land? Now think and decide what answer I shall give him and send me." David answered God, "I am greatly troubled. Let me fall into the hands of the Lord, whose mercy is abundant, but let me not fall into the hands of men." So the Lord sent a pestilence on Israel from morning until the appointed time, causing the death of 70,000 men from Dan to Beersheba. When the angel stretched forth his hand towards Jerusalem to destroy, the Lord would punish no more, and said to the angel who was causing destruction among the people, "It is enough, hold back your hand." The angel of the Lord was already at the threshing floor of Aruna the Jebusite. When David saw the angel striking the people, he spoke to the Lord and said, "I alone have sinned, and I alone have acted wickedly, but these are only the sheep. What have they done? Let your hand strike me and my father's family." God went to David and that day and said to him, "Go set up an altar to the Lord on the threshing floor of Aruna the Jebusite." So David went up to follow the Lord's command made through God. When Aruna saw the king and his officials coming toward him, he went forward, made homage to the king with his face to the ground, and said, "Why has my lord the king come to his servant?" David answered, I will buy you something. I'll buy your threshing floor in order to build an altar to the Lord, so the plague may end among the people." Then Arna said to David, "Let my lord the king take the threshing floor and offer the sacrifice that seems good to him. Here you have my oxen for the burnt offering, the threshing sledges, and the oxen's yokes for the wood. All this, O King Arna, gives to the king. May the Lord your God hear you." But the king said to Arna, "No, I'll pay you all for all this, for I will not offer to the Lord my God a sacrifice that cost me nothing." So David brought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. David built there an altar to the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord had mercy on the land, and the plague ended in Israel. First chapter, the book of Kings. From David to Solomon. King David was now a very old man who could no longer keep warm even in thick clothing. So his servant said to him, "Let us look for a young virgin to wait on the Lord the king, and to nurse you. She can lie close beside you, and that will keep my lord the king warm." So they looked for a beautiful girl throughout the territory of Israel. They found Abishag the Shunammite, a very beautiful girl, and brought her to the king's nurse. She attended him, but the king had no sexual relations with her. Now Adonijah, son of Haggith, had in mind that he would be king, and he so provided himself with a chariot and horsemen and 50 men to run before him. His father has never interfered by questioning his conduct. "Why have you done this or that?" He was a very handsome man, born of Haggith next after Absalom. Adonijah conferred with Joab, son of Zeruiah, and with Abiathar the priest, and these two supported him. But Zadok the priest, Benaiah, son of Jehoiada, Nathan the prophet, Shimei, and David's warriors did not join Adonijah. Adonijah sacrificed sheep, oxen, and fattened calves at the sliding slope beside Enrogel, and invited his brothers, the king's son, and all the royal officials of Judah to join him, but not Nathan the prophet, or Benaiah, or the warriors, or his brother Solomon. Then Nathan spoke to Bathsheba, mother of Solomon, have you heard that Adonijah, son of Haggith, acts as king without the knowledge of David our Lord? Let me give you advice that could save both your life and son Solomon's. So go see King David immediately and tell him this. Did you know, my lord king swore to your servant that Solomon, my son, would reign after you and sit on your throne? Why then does Adonijah act as king? Then while you were still speaking with the king, I come in and confirm what you say." So Bathsheba went to the king right into his room. Now the king was very old, and Abishag the Shunammite was attending him. Bathsheba bowed in homage to the king, who asked her, "What do you want?" She answered him, "My lord, you swore to your handmaid by the Lord your God that Solomon my son would reign after you and sit on your throne. But now Adonijah act as king, and without your knowing, it is my lord, my king. He has sacrificed oxen, fattened calves, and plenty of sheep, inviting all the king's son, Abiathar the priest, and Joab, the commander of the army. But he did not invite Solomon your servant."
And now, my lord, my king, all Israel is waiting for your decision as to who shall reign as your successor. If this is not known when my lord the king passes away, I and my son Solomon will be numbered among the offenders." While she was still speaking with the king, Nathan the prophet arrived. It was announced to the king, "Here is Nathan the prophet." When Nathan came in before the king, he bowed before him with his face to the ground. Nathan said, "My lord, my king, have you decided that Adonijah shall reign over you and sit on your throne?" For indeed today he had gone down to sacrifice oxen, fattened calves, and plenty of sheep. He has invited all the king's sons, Joab the commander of the army, and Abiathar the priest. They are now eating and drinking with him and proclaiming, "Long live King Adonijah." But he has not invited me, your servants, Zadok the priest, Benaiah son of Jehoiada, nor your servant Solomon. Has my lord king decided this without having told us, your servants, who is to sit on your throne after you? King David then answered, "Call Bathsheba to me." So she came to the king. As she stood before him, the king swore an oath and said, "As the Lord lives, who has delivered me from all adversity, I will fulfill today the oath I swore to you by the Lord, the God of Israel, when I said, 'Solomon, your son, shall reign after me. He shall sit on my throne in my place.'" Then Bathsheba bowed with her face to the ground and paid homage to the king, as she said, "May my lord King David live forever." King David then said, "Call Zadok the priest, Nathan the prophet, and Benaiah son of Jehoiada." So they came to the king, and who said to them, "Take with you the servants of the Lord, and make my son Solomon ride on my own mule. Then bring him down to Gihon, and let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him there as king of Israel. Once this is done, sound the trumpet and proclaim, 'Long live King Solomon.' Then you are to escort him back, and he shall sit on my throne in your presence. From now on, he will be king in my place, for I have made him ruler of Israel and Judah." Benaiah son of Jehoiada answered the king, "Amen. May the Lord, the God of my lord the king, confirm this. As the Lord has been with my lord the king, he may also be with Solomon, and make his reign even greater than of my lord King David." So Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah son of Jehoiada, together with the Cherethites and the Pelethites, went down and made Solomon ride on King David's mule to Gihon. Then Zadok the priest took the horn of oil that was in the tent and anointed Solomon. Then they shouted the trumpet, and all the people shouted, "Long live King Solomon." Then all the people went after him, playing on pipes and rejoicing. Their shouts were great, that the noise seemed to rend the earth. Arjuna and all his guests heard that they finished feasting. On hearing the sound of the trumpet, Joab asked, "What is all this commotion in the city?" While he was still speaking, while the son of Abiathar the priest arrived, and Adonijah said, "Come in, for you are a worthy man and must bring good news." Jonathan answered Adonijah, "Not at all, for our king, Lord King David, has made Solomon king." The king sent him with Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah son of Jehoiada, and Cherethites and the Pelethites, who made him ride on the king's mule. Then Zadok the priest and Nathan the prophet anointed him king at Gihon. As they returned, all the city cheered, so that the city is in uproar. "This is the noise that you have heard. Solomon already sits on the royal throne, and the king's servants came to congratulate our Lord King David, saying, May your God make the name of Solomon more famous than yours, and his reign greater than yours." At this, the king bowed in worship on the bed and said, "Blessed be the Lord, the God of Israel, who has granted one of my offspring to sit on my throne this day when I can still see it." At all this, the guest of Adonijah trembled and left, each going his own way. In his fear of Solomon, Adonijah went and held on to the horns of the altar. This was reported to Solomon. Adonijah is so afraid of King Solomon that he has held on to the horns of the altar, and he says, "Let King Solomon swear to me today that he will not slay me with the sword." Solomon replied, "If he proves to be a worthy man, not a hair of his head shall perish, but if he acts like a wicked man, he shall die." So King Solomon sent for him, and they brought him down from the altar. He came before King Solomon and paid him homage, and Solomon then said to him, "Go to your home." Chapter 2, David's Testament. When David was about to die, he gave his son Solomon this instruction: I'm about to go the way of all creatures. Be strong and courageous. Keep the commandments of the Lord your God and walk in all his ways. Keep his statutes, his commands, his ordinances, and declarations written in the law of Moses, that you may succeed in whatever you do and wherever you go. If you do so, the Lord will fulfill the promise he made to me. If your sons take care to work before me faithfully with their whole heart and their whole soul, you shall always have one of your family on the throne of Israel. Now you know what Joab the son of Zorah did to me, how he dealt with the two commanders of Israelites armies, Abner son of Ner and Amasa son of Jether. These two he murdered, avenging in time of peace blood which has been shed in time of war. He has thus stained with innocent blood the belt on his waist and sandals on his feet. Act wisely, therefore his blood must be shed before he dies of old age. As for the sons of Versali, deal kindly with them, and let them be among those who eat at your table, for they themselves treated me with similar kindness when I fled from your brother Absalom. You also have
You also have with you Shimei son of Gera, the Benchmite from Baharim, who cursed me terribly the day I went to Mahanaim. When he came down to meet me at the Jordan, I swore to him by the Lord, I will not put you to death with the sword. Now, therefore, you, being a wise man, shall not hold him guiltless. You will know what to do with him. His blood must be shed before he dies of old age. Death of David. Then David rested with his fathers and buried in the city of David. David reigned over Israel 40 years, 7 years in Hebron, and 33 years in Jerusalem. So Solomon sat on the throne of David, his father, and his reign was firmly established. Solomon consolidates his power. Then Adonijah, son of Haggith, came to Bathsheba, mother of Solomon, who asked him, "Do you come in peace?" He answered, "In peace," and added, "I have something to tell you." She said, "Speak." Adonijah said, "You know that the kingdom was mine, and that all Israel fully expected me to reign. But the kingdom was slipped from my hands and become my brother's, for it was given to him by the Lord. Now I have one thing to ask of you, and I beg you of you not to refuse me." She said, "Speak." And he continued, "Please ask King Solomon to give me Abishag the Shunammite for my wife. I know that he cannot refuse you." But Sheba answered, "Very well, I shall speak to the king on your behalf." But Sheba went to King Solomon to speak to him on behalf of Adonijah. The king met her and bowed her to her. Then he sat on his throne, and he had seat bought for the king's mother, who sat on his right. She said, "I have one small request to make of you. Do not refuse me." And the king answered her, "Make the request, my mother, for I will not refuse you." She then said, "Let Abishag the Shunammite be given to Adonijah, your brother, as his wife." King Solomon answered his mother, "And why do you not ask for the kingdom to be given to him? For he is my elder brother, and Abiathar the priest and Joab son of Zerah are on his side." The king Solomon swore this oath, "May the Lord curse me if this request does not cause Adonijah his life. Therefore, as the Lord lives, he has established me and placed me on the throne of David, my father, and who has established a kingly line as he promised. Adonijah shall be put to death this day." So King Solomon sent Benaiah son of Jehoiada, who killed him. Then King said to Abiathar the priest, "Go to your estate at Anathoth. You deserve death, but I will not put you to death, because you carried the ark of the Lord before my father David and shared all his trials." So Solomon removed Abiathar from his office as priest of the Lord and fulfilled the word spoken by the Lord in Shiloh concerning the sons of Eli. This news reached Joab, who had supported Adonijah through not Absalom. He fled to the tent of the Lord and held onto the horns of the altar. When it was reported to King Solomon that Joab had fled to the tent of the Lord and was beside the altar, the king said, "Benaiah son of Jehoiada, with this command, go strike him down." So Benaiah went to the tent of the Lord and said to Joab, "The king commands, come forward." But he replied, "No, I will die here." So Benaiah went back to the king with this report. This is what Joab answered the king, then replied, Do as he said, strike him down and have him buried. With this, the guilt for the blood which Joab shed will be lifted from me and from my father's family. The Lord will repay him for the blood he shed, because without my father David's knowledge, he attacked and slew with the sword two men more righteous and better than himself: Abner son of Ner, commander of the Israelite army, and Amasa son of Jether, commander of Judah's army. Their blood shall be avenged on Joab and his descendants forever. But David, on his descendants, his family, and throne shall enjoy peace from the Lord forever. Then Benaiah son of Jehoiada went up, struck Joab down, and killed him. He was buried in his own house in the desert. Then the king put Benaiah son of Jehoiada over army in place of Joab, and Zadok the priest in place of Abiathar. Then the king sent for Shimei and told him, "Build yourself a house in Jerusalem and stay there. Do not leave the place to go anywhere. On the day you leave and cross the brook Kidron, you shall surely die, and you shall be responsible for your own death." Shimei answered the king, "What you say is good. Your servant will do as my lord king has commanded." So Shimei stayed in Jerusalem for many days. 3 years later, two of Shimei's slaves ran away to Ashish, son of Macha, king of Gath. When it was reported to Shimei that his slaves were in Gath, he saddled Manasseh went to Ashish in Gath in search of his slaves whom he brought back. When Solomon was informed that Shimei had left Jerusalem for Gath and returned, the king sent for Shimei and said to him, "Did I not make you swear by the Lord and warn you severely that on the day you left to go anywhere you shall surely die?" And you answered me, "What you say is good, I shall obey." Why then did you not keep your oath to the Lord and obey the command I gave you? Remember, the king told Shimei, "Remember the evil you did to David, my father. Now the Lord will repay you for what you did. But King Solomon shall be blessed, and the throne of David shall stand firm before the Lord forever." Then King commanded Benaiah son of Jehoiada, who went out and struck Shimei down and killed him. In this manner, Solomon firmly established his reign. Chapter 3. Solomon went. Chapter 3, Solomon's Prayer for Wisdom. Solomon made a marriage alliance with Pharaoh, king of Egypt. He took Pharaoh's daughter and brought her into the city of David until he had finished building his own house and the house of the Lord and the wall around Jerusalem. The people were sacrificing at the high places, however, because no house had yet been built for the name of the Lord. Solomon loved the Lord, walking
Walking in the statutes of his father David, only he sacrificed and offered incense at the high places. The king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the principal high place. Solomon used to offer 1,000 burnt offerings on that altar at Gibeon. The Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, "Ask what I should give you." Sia, continue. Verse 6, chapter 3. Solomon answered, "You have shown your servant David, my father, a great and steadfast love, because he served you faithfully and was righteous and sincere towards you. You have given him proof of your steadfast love in making a son of his sit on his throne this day. And now, O Lord my God, you have made your servant king in place of David, my father. Although I am but a little child who does not know how to undertake anything. Meantime, your servant is in the midst of your people whom you have chosen, a people so numerous that they can neither be numbered nor counted. Give me therefore an understanding mind in governing a people, that I may discern between good and evil, for who is able to govern this numerous people of yours?" The Lord was pleased with Solomon that he made this request, and he told him, "Because you have requested this rather than long life or wealth or even vengeance on your enemies, but you have asked for yourself understanding to discern what is right, I will grant you your request. I now give you a wise and discerning mind, such as no one has ever before you, nor anyone after you shall ever have. I will also give you what you have not asked for, both wealth and fame, and no king shall be your equal during your lifetime. Moreover, if you will walk in my ways, keeping my statutes and commands as your father David did, I shall give you long life." Solomon woke up and he realized that it was a dream. So he went to Jerusalem, standing before the ark of the covenant of the Lord, offered up burnt offerings and peace offerings, and gave a feast for all his servants. The judgment of Solomon. Then two harlots came to the king and stood before him. One of the two women said, "O my lord, this woman and I live in the same house, and I give birth to a child who, while she was there with me, 3 days after my child was born, this woman also gave birth. We were alone, and there was no one in this house but the two of us. This woman's son died during the night because she lay on him. So during the night she got up, took my son from my side while I slept, laid it beside him, her dead son beside me. When I got up in the morning to nurse my child, I saw it was dead. But when I looked at it closely in the morning, I saw it was not my child." The other woman said, "No, the living child is mine, the dead child is yours." To this the first replied, "Not so. The dead child is yours, the living child is mine." And they quarreled this way in the king's presence. Then the king answered, "One says, 'This is my son who's alive, your son is dead.' And the other says, 'This is not so, your son is dead, and my son is the living one.'" And the king said, "Bring me a sword." When they brought the king a sword, he gave this order: "Divide the child in two, and give half to one and half to the other." Then the woman who was the mother of the living child said to the king out of pity for her son, "O my lord, give her the living child, but spare its life." The other woman, however, said, "It shall be neither mine nor yours, divided." Then the king spoke, "Give the living child to the first woman, and spare its life. She is its mother." When all the Israel heard of the judgment which the king had given, they marveled at him, seeing that God's wisdom was in him to render justice. Chapter 4, Solomon's grandeur. King Solomon was king of all Israel and had the following for his high officials. Azariah, son of Zadok, was the priest. Elioraph and Ahijah, sons of Shisha, were secretaries. Jehoshaphat, son of Ahilud, was recorder. Benaiah, son of Jehoiada, was general of the army. Zadok and Abiathar were priests. Azariah, son of Nathan, was head of the officers. Zabud, son of Nathan, was priest and the king's personal advisor. Abishai was in charge of the palace, and Adonam, son of Abda, was in charge of forced labor. Solomon had 12 governors over all Israel who provided food for the king and his household, each one of them making provisions for 1 month during the year. These were their names: Ben-Hur in the hill country of Ephraim, Ben-Decker in Markaz, Shalbim, Bet-Shemesh and Elon Bethanan, Ben-Hesed in Arboth. To him belong Soko and all the land of Hepher. Ben Abinabad in all of Naphtali. He had Tapha, daughter of Solomon, as his wife. Bana, son of Ahiliad in Tanakh, Megiddo, and all of Bethshean, Besith, Zeratin below Jezreel, and from Bethshean to Abimelech as far as Jokmeam and beyond. Ben Gaber in Ramoth Gilead. He had the villages of Jair, son of Manasseh, which are in Gilead, as also the region of Argob in Bashan, 60 big towns walled and barred with brazen bars. Ahinadab, son of Iddo, in Mahanaim. Ahimaaz in Naphtali. He had taken Basemath, daughter of Solomon, as his wife.
Bana son of Hushai in Asher and Belioth, Jehoshaphat son of Parwa in Issachar, Shimeah son of Elah in Benjamin, Geber son of Uri in the land of Gilead, the country of Sihon, king of the Amorites, and of Og, king of Bashan. And there was also a prefect in the land of Judah. Judah and Israel were as numerous as sand on the seashore, eating and drinking and making merry. Solomon ruled over all the kingdoms from the Euphrates to the land of the Philistines and on to the frontiers of Egypt. All these paid tribute and served Solomon during his lifetime. Solomon's provision for one day was 30 cors of fine flour, 60 cors of meal, 10 fat oxen, 20 pasture field cattle, 100 sheep, besides herds, gazelles, roebucks, and fattened fowl. He ruled over all the region west of the Euphrates from Tipsha to Gaza and over all its kings. Then and he had peace on all frontiers. Judah and Israel lived in security from Dan to Beersheba, and every man was safe under his vine and under his fig tree as long as Solomon lived. Solomon had 40,000 stalls of horses for his chariots and 12,000 horsemen. All these officials supplied provisions for King Solomon and for all his guests at table, each one providing during his assigned month, ensuring that nothing was lacking. They also bought barley and straw for the houses and swift studs wherever the king stayed, each one doing this during the appointed time. God gave Solomon great wisdom and understanding and knowledge as vast as sand on the seashore. So that his wisdom surpassed that of all the people of the east and of the Egyptians. He was wiser than any man, wiser than Ethan the Ezrahite and Heman, Calcoth, and Darda, son of Mahol, and his fame spread among all surrounding nations. He composed 3,000 proverbs and 1,005 songs. He spoke of all the trees from cedar in Lebanon to the hyssop that grows out of the wood. He also spoke of beasts, birds, and reptiles and fish. People from all the nations came to hear the wisdom of Solomon, sent by all the kings of the earth who had heard of all his wisdom. Chapter 5, Preparations for building the temple. Now Hiram, king of Tyre, sent his servant Solomon to when he heard that he had been anointed king in place of his father. So David had always been Hiram's friend. Solomon then sent this message to Hiram: "You know that my father David could not build a temple for the name of the Lord his God because his enemies were at war with him until the time when the Lord gave him victory over him. But now the Lord my God has given me peace on all sides, and there is no enemy or calamity that afflicts us. And so I intend to build a temple for the name of the Lord my God, as the Lord told David my father, your son, whom I will set upon your throne in your place, shall build a house for my name. Now therefore give orders to have cedars of Lebanon cut for me. My servants will join yours, and I will pay your servants the wages you set, for you know that none of us can cut timber like the Sidonians." When Hiram received the message of Solomon, he was exceedingly glad and said, "Blessed be the Lord this day, who has given David a wise son to rule over this great people." And Hiram sent a messenger to Solomon with these words: "I have heard the message you sent me, and am ready to do whatever you want concerning the cedar and cypress timber. My servants shall have it sent down to the sea from Lebanon. I will make it into rafts and deliver them by the sea to the place you choose. I will have the rafts broken up there, and you can take the timber away. For your part, will provide food for my household." So Hiram supplied Solomon with all the cedar and cypress timber that he wanted, while Solomon gave Hiram every year 20,000 cors of wheat as food for the household and 20,000 cors of pure oil. The Lord gave wisdom to Solomon as he has promised him, and there was peace between Hiram and Solomon, who bound themselves by a treaty. King Solomon conscripted 30,000 men from all of Israel for forced labor. He sent them to Lebanon in relays of 10,000 in a month, so that he would be in Lebanon for a month and at home for 2 months. Adoniram was in charge of the forced labor. Solomon had 70,000 carriers and 80,000 stone cutters in the hill country, in addition to 3,300 overseers in charge of the people engaged in the work. By the order of the king, they quarried large and expensive stones to give the temple a foundation of hewn stones. Solomon's builders and Hiram's builders, along with the Gibeonites, did the hewing and prepared both timber and stone to build the temple. Chapter 6, Solomon builds a temple and the palace. In the 480th year after the Israelites left the land of Egypt, in the fourth year of Solomon's reign of Israel, in the month of Zeb, which is the second month, Solomon began to build the temple of the Lord. The house which King Solomon built for the Lord was 60 cubits long, 20 cubits wide, and 30 cubits high. The vestibule in front of the great room was 20 cubits long across the width of the temple, and 10 cubits deep in front of the house. He made windows with recessed frames for the house. Solomon had a structure built adjoining the wall of the house, which enclosed both the great room and inner sanctuary. He also made lateral rooms all around. The lowest story was 5 cubits wide, the middle 6 cubits wide, and the third 7 cubits wide. Around the exterior of the temple, he made offices on the walls so that the supporting beams need not be inserted into the walls of the temple. The house was built with stones prepared at the quarries, where no sound of hammer or axe or any iron implement was heard in the temple during the construction. The entrance to the lowest story was on the right side of the house. A staircase led up to the middle story, and from the middle story to the third. So Solomon built the house and finished in making the ceiling of the house from cedar
cedar beams and planks. Each story of the structure which he built surrounding the house was 5 cubits high, joined to the house with cedar timber. The word of the Lord was directed to Solomon regarding this temple that you are building now. If you observe my statutes, obey my ordinances, keep all my commands, and follow them, I will fulfill everything I promised David your father concerning you. There I will be in the midst of the Israelites and not forsake my people Israel. So Solomon built the house and finished it. He covered the interior walls of the temple with cedar boards so that the interior from the floor of the house to the rafters of the ceiling would be seen. The floor was also covered with cypress boards. Solomon covered 20 cubits of the rear of the house with cedar boards from floor to rafter to serve as an inner sanctuary, most holy place. The great room in front of the inner sanctuary was 40 cubits long. In all of the interiors of the house, the cedar was covered in form of gods and open flowers, all of cedar, and no stone was to be seen. The inner sanctuary in the innermost part of the house had been designed to house the Ark of the Covenant of the Lord. It was 20 cubits long, 20 cubits wide, and 20 cubits high, overlaid with pure gold. He also made an altar of cedar. Solomon overlaid the interior of the house with pure gold. He closed the inner sanctuary with golden chains and overlaid it with gold. Solomon overlaid the entire house with gold. He also overlaid the whole altar in the inner sanctuary. In the inner sanctuary, Solomon made 2 cherubim of olive wood, each 10 cubits high. The length of the wings of each cherub was 5 cubits, hence 10 cubits from tip to tip. Both cherubim had the same measurement and the same form, with both being 10 cubits high. When the cherubim were put in the innermost part of the house, their wings were so spread out that one wing of one touched one wall, while wing of the other touched the other wall. Their other wings touched each other at the center of the house. The cherubim was also overlaid with gold. Solomon and all the surrounding walls of the house carved with figures of cherubim, palm trees, and open flowers, both into interior and exterior rooms. He also had the floor of the house in both the interior and exterior rooms overlaid with gold. Solomon had doors made of olive wood for the entrance in the inner sanctuary, of which the lintel and doorposts formed a fifth part. He covered the 2 olive wood doors with carvings of cherubim, palm trees, and open floors. He then overlaid them with gold and spread gold on the cherubim and the palm trees. He did the same for the olive wood doorpost at the entrance to the great room, which formed the 4th part of the door. Both the right and left side of the door had 2 folding panels of cypress wood. He had cherubim and palm trees and open flowers carved at them, overlaid the carvings with gold evenly applied. As for the interior court, Solomon had built it with 3 courses of hewn stone and 1 course of cedar beams. In the month of the Ziv of the 4th year, the foundations of the Lord's house was laid. In the month of Bul, the 8th month of the 11th year, the house was finished, completing in all its details and according to all the specifications. It took Solomon 7 years to build it. Chapter 7. Solomon took 13 years to build his own palace. He built the house of the forest of Lebanon, which measured 100 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. It was built on 3 rows of cedar pillars with cedar beams on its pillars. It had cedar ceiling above the beams that were on the 45 pillars, 15 in each row. There were 3 rows of window frames at the either end, each window corresponding to another opposite to it. All the doorways and windows had square frames, and each windows corresponded to the one opposite to it. The hall of pillars measured 50 cubits long and 30 cubits wide. It had a porch in front with pillars and a canopy over them. The hall of the throne where Solomon was to pronounce judgment, that is the hall of judgment, was finished with cedar from roof to rafters. His own house where he was to live, and which was in the other court behind the wall, was built in like manner. Solomon was also made a house similar to this for Pharaoh's daughter, whom he had taken in marriage. All these were made of costly stones hewn according to measure, sewed a sword on the inner and outer faces, even from foundation to the coping, and from the court outside to the great court. The foundation was of huge, costly stones of 8 and 10 cubits. Above were costly stones hewn according to measure cedar wood. The great court was surrounded by a wall of hewn stones and a course of cedar beams, like the interior court of the Lord's house and its vestibule. King Solomon sent for and brought Hiram from Tyre, who was the son of a widow of the tribe of Naphtali. His father was from Tyre, an artisan in bronze work, and he himself was very intelligent and skilled in all kinds of bronze work. Hiram came and did all the work that Solomon asked of him. He cast 2 brazen pillars, both of which measured 18 cubits high and a circumference of 12 cubits. He also made 2 capitals of molten bronze set on tops of the pillars, both measuring 5 cubits high. He also made 2 pieces of network with a chain
like mesh to cover each of the capitals on top of the pillars. Likewise, he made pomegranates arranged in 2 rows, encircling each piece of a network to cover each capital on top of the pillars. The capital on top of the pillars in the vestibule had a lotus design measuring 4 cubits. They were on the 2 pillars above the nodes and besides the network, encircled by 200 pomegranates arranged in 2 rows. Hiram set up the pillars at the vestibule of the temple, one to the right called Jachin, and one to the left called Boaz. In this way, the work on the pillars was completed. Hiram then cast a great round bowl called the sea, measuring 10 cubits from one brim to the opposite. It was 5 cubits high and had a circumference of 30 cubits. Under its brim, it was encircled with gods, 10 for each cubit, arranged in 2 rows and cast along with sea. This rested on 12 oxen, 3 facing north, 3 facing west, 3 facing south, and 3 facing east, with their haunches towards the center. It was a handbreadth in thickness. Its brim assembling a cup of lily flower and a capacity of 2,000 baths. Hiram also made 10 brazen stands, each measuring 4 cubits long, 4 cubits wide, and 3 cubits high. This was how the stands were constructed. They had frame pillars, on which were lions, oxen, and cherubim. On the frames above and below the lions and oxen were wreaths in relief. Each stand had 4 brazen wheels and axles. Its 4 feet had shoulderings under the basin. Its mouth measured 1.5 cubits from where the shoulderings met the top. Its mouth was round like a rest for a vessel, and on the mouth were engravings too. The cross pieces, however, were rectangular, not round. The 4 wheels were below the panels, their axes being one piece with their stands. Each wheel was a cubit and a half high. The wheels were made of like chariot and chariot wheels. Their axes, rims, spokes, and hubs were all of cast metal. The 4 legs of each stand had cast bases supporting a basin and had wreath on each side. These 4 braces extending to the corners of each stand were of one place with the stand. On top of the stand was a round band half a cubit high with supports and panels which were of one piece with the stand. This was topped by a crown 1 cubit high, within which was a rounded opening the way of a pedestal is a cubit and a half deep. Its opening had carvings and its panels were square and not round. On the surface of its support, as also on its panels and wherever there was space, were carvings of cherubim, lions, palm trees with wreaths all around. This was how the 10 stands were made, all of them with the same cast, same measurement, and same form. Hiram also made 10 brazen basins, each holding 40 baths and measuring 4 cubits. There was a basin for each for the 10 stands. He placed 5 of the stands on the south side of the house and 5 on the north side. The sea he placed at the southeast corner of the temple. Hiram also made the bowls, shawls, and basins, and thereby finished all the work that he had undertaken for King Solomon on the Lord's house. 2 pillars, 2 balls on the capitals at the top of the pillars, the 2 pieces of network to cover the 2 balls for the capital that were on the top of the pillars, 400 pomegranates for 2 networks, 2 rows of pomegranates for each network to cover the 2 balls of the capitals at the top of the pillars, 10 stands in their basins, the sea, and the 12 oxen underneath the sea. Now the bowls, shawls, and basins, all these vessels which Hiram made in the Lord's house for King Solomon, were of burnished bronze. The king had them cast in the plain of Jordan in the clay ground between Succoth and Zerath. Solomon left all the vessels unweighed since there were so many of them, and so the weight of the bronze was not known. So Solomon made all the furnishings that were in the Lord's house, the golden altar, the golden table for the bread of presence, lampstand of pure gold, 5 on the right side and 5 on the left in front of the inner sanctuary, the flowers, the lamps and tongs of gold, the cups, snuffers, basin dishes for incense, and fire pans of pure gold, and golden hinges for both the doors of the innermost part of the house, the most holy place, and the doors of great room of the house. When all the work that King Solomon did on the Lord's house was completed, he brought in the things which David his father had dedicated, the silver, the gold, and the vessels, and stored them in the treasuries of the Lord's house. Chapter 8, Dedication of the temple. Then Solomon assembled before him in Jerusalem the elders of Israel and all the heads of the tribes, as well as the leaders of the ancestral houses of the Israelites, to bring up the ark of the covenant of the Lord from the city of David, which is Zion. All the Israelites assembled near King Solomon at the time of the festival in the month of Ethanim, the 7th month. When all the elders of Israel arrived, the priest carried the ark of the Lord and brought it up together with the tent of meeting, and all the holy vessels were in the tent. After the priests and Levites had brought them up, King Solomon, the entire congregation of Israel that had assembled before him, who were with him before the ark, sacrificed so many sheep and oxen so that they could neither be counted nor numbered. Then the priest had laid the ark of the covenant of the Lord in its place in the inner sanctuary of the house, the most holy place, underneath the wings of the cherubim. The cherubim had their wings spread out over the place of the ark, providing a covering place above the ark and its poles. The poles were so long that the ends were seen from the holy place in front of the inner sanctuary, but not from the outside, and they remained there to this day. There was nothing in the ark except the 2 tablets of stone, which was placed which was placed there at Horeb, that the Lord made a covenant with the Israelites when they came out of the land of Egypt. And when the priest came out of the holy place, such a cloud filled the Lord's house, and the priest could not continue to minister. Indeed, the glory of the Lord filled the house of the Lord. Then Solomon said, "The Lord has said that he would dwell in
thick darkness. I have built you a royal house, a place for you to dwell in forever. The king turned and blessed the entire assembly of Israel as they stood there. He said, Blessed be the Lord, the God of Israel, was fulfilled by his hand what he promised personally to David, my father. And when he said, Since the day I brought my people Israel out of Egypt, I chose no city in all tribes of Israel in which to build a resting place for my name. But when I did choose David to be the king of my people Israel, now David, my father, wanted to build a house for the name of the Lord, the God of Israel. You are to Now David, my father, wanted to build a house for the name of the Lord your God, the God of Israel. But the Lord told David, my father, You meant well to build a house for my name. Nevertheless, not you, but your son shall be born to you, shall build this house for my name. The Lord has fulfilled this promise, for I have succeeded David, my father, and am sitting on the throne of Israel as the Lord promised, and I have built this house for the name of the Lord, the God of Israel. There I have provided place for the ark in which is a covenant of the Lord which he made with our fathers when he brought them out of the land of Egypt. Solomon's prayer. Then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel. He raised his hands towards heaven and said, O Lord God of Israel, there is no God like you either in heaven or on earth. You keep your covenant and show your loving kindness to servants who walk before you wholeheartedly. You have foretold this day to your servant David, my father, and this day you fulfilled your promise with your power. Now, O Lord God of Israel, you keep this other promise you have made to my father David, when you said, You shall always have someone from your family on the throne of Israel, provided that your sons are careful to serve me as you have done. Now, therefore, God of Israel, confirm the promise you have given to David, my father. But will God really live among men on earth? If neither the heavens nor the highest heavens can contain you, how much less can this house which I have built? Yet listen to the prayer and supplication of your servant, O Lord my God, hearken to the cries and pleas which your servant begrets you to this day, which watch over this house of which you have said, My name shall rest there. Hear the prayer of your servant in this place. Listen to the supplication of your servant and your people Israel when they pray facing this place. Listen from your dwelling place in heaven, and on hearing, forgive. When people charged with a crime against their neighbor are required to take their oath and come and swear before your altar in this Lord, in this house, then hear from heaven and do justice. Condemn the guilty and let this evil doing fall upon him, but vindicate the righteous and reward him according to his righteousness. When your people Israel are defeated by the enemy for having sinned against you, and when they turn back to you and acknowledge their sins, praying and making supplications to you in this house, then hear from the heaven and forgive your people Israel. Bring them back to the land which you have given to their fathers. When the heavens are shut and no rain falls because they have sinned against you, and they pray in this place, acknowledging and repenting of their sin because you have afflicted them. Then listen from heaven and forgive your sins. So forgive your servants, your people, Israel, and teach them the way to live, and send rain in your land, which you have given to your people as an inheritance. If there is a famine in the land, or pestilence such as blight or mildew, locust or caterpillar, if their enemy attacks them in any of the cities, if they suffer from any plague or sickness, whatever be the prayer or supplication of anyone showing repentance, raising his hands in the direction of this house, listen from heaven, your dwelling place, and forgive to each whose heart you know according to his conduct, for you alone know the hearts of all people, so that they may fear you as long as they live in the land which you gave to your fathers. Likewise, when a foreigner who is not from your people Israel comes from a far country because of your name, for they shall hear of your great name, your right mighty hand, and outstretched arm, your praise in this house, hear from heaven your dwelling place, and do for the alien whatever you ask for you, so that all people of the earth may know that your name and fear you, so as to your people Israel, and may know that your name is on this house which I have built. If your people go to war wherever you send them, pray to the Lord in the direction of the city which you have chosen, and the house which I built for your name, then from heaven hear their prayers and supplication, defend their cause. They sin against you, and not there is no man who does not sin, and in your anger deliver them to enemy who takes them captive into enemy territory, whether near or far off, and in the land where they have been carried captively, they sincerely repent and plead with you and say, We have sinned and acted with wrongly and wickedly. They do repent with sincerity while in the land of their captors, and pray to you, turning towards the land which you gave to their fathers, and city which you have chosen, and the house which I have built for your name. Then hear from heaven your dwelling place, their prayer and supplication, defend their cause. Forgive your people who have sinned against you, forgive all their offenses, and grant them mercy before their captors, so that their captors will be merciful to them. For they are your people, your heritage, which you have brought out of Egypt from the midst of the iron furnace. Open your eyes to the pleadings of your servant and to those of your people Israel, and listen to them whenever they call on you. For you took them from among all the peoples of the earth to be your heritage, as you declared through Moses, your servant, when you brought our fathers out of Egypt, O Lord God. When Solomon finished offering all this prayer and entreaty to the Lord, he rose from before the altar of the Lord, where he had knelt with hands raised towards heaven. He stood up and blessed all the assembly of Israel with a loud voice. Blessed be the Lord who has given rest to his people Israel as he promised, for not one of his promises given to Moses' servant has been broken. May the Lord our God be with us as he is with our fathers. May he not leave or forsake us. May he incline our hearts towards us and make his work
in all his ways, keeping his commands, statutes, and regulations which he commanded our fathers. Let my prayer to the Lord be with our God day and night. May he uphold the cause of his servant and the cause of his people Israel in their daily life. In this way, all the peoples of the earth may know that the Lord is God and there is no other. As for you, let your heart be wholly true to the Lord our God, following his laws and keeping his commands as is this time. Then the king and all the Israelites with him offered sacrifices before the Lord. Solomon offered 20,000 oxen and 120,000 sheep as peace offerings to the Lord. So the king and all the Israelites dedicated the Lord's house. The same day the king consecrated the middle of the court in front of the Lord's house, for it was there he offered the burnt offerings, the cereal offering, and the fat of the peace offering. Since the bronze altar there was before the Lord was too small to receive the burnt offering, the cereal offering, and the fat of the peace offering. So at this time Solomon, together with a large assembly of Israelites that gathered from Lebo Hamath to the wadi of Egypt, celebrated the festival before the Lord for 7 days. On the eighth day, Solomon dismissed the people. After bidding farewell to the king, they went home rejoicing and happy because of all the goodness that the Lord had shown to his servant David and to his people Israel. Chapter 9, Response of the Lord. After Solomon had finished building the Lord's house, the royal palace, and everything he wanted to build, the Lord appeared to him a second time as he had appeared to him at Gibeon. The Lord said to him, I have heard the prayer and supplication you have heard me. I have consecrated this house you have built, and when me that my name be there forever. My eyes and my heart will be there forever. As for you, if you will live my presence away, your father David did sincerity and righteousness of heart, doing all that I have commanded you and keeping my decrees and laws, I will affirm your kingship in Israel forever, as I promised your father David when I said, you shall always have someone from your family on the throne of Israel. But if you are rich and refuse to follow me and disobey my commandments and laws which I have set before you, and if you go and serve other gods and worship them, then I will cut off Israel from the land which I have given them, and I will remove them from my side. This house I have consecrated from my name. Israel will become a proverb and a byword among all peoples. This house will be reduced to a heap of stones, and everyone passing by will be astonished and jeer. Why has the Lord done such a thing to this land and to this house? And people will answer, because they abandoned the Lord their God, who brought their fathers out of the land of Egypt, and followed other gods, worshipping and serving them. This is why the Lord has brought all this evil on them. Solomon's achievements. During these 20 years in which Solomon had built the two houses, the Lord's house and the royal house, Hiram, king of Tyre, and supplied Solomon so much of Cyprus timber and gold as much as he wanted. The king Solomon gave Hiram 20 cities in the land of Galilee. He then but when Hiram left Tyre to visit the cities which Solomon had given him, he was displeased and said, "What kind of cities you have given me, my brother?" And that is why to this day they are called the land of Kabul. Hiram, however, had sent to the king 120 talents of gold. This is the account of the forced labor imposed by King Solomon for building of the Lord's house and his own palace, the Miller, as well as the wall of Jerusalem, Hazor, Megiddo, and Gezer. Pharaoh, king of Egypt, had captured and burned Gezer, putting to death the Canaanites who dwelt there. Then he had given the city as dowry to his daughter Solomon's wife. Solomon rebuilt Gezer. He built a Blower, Beth-horon, Baalath, and Tamar in the desert in the land of Judah. All the store cities that Solomon had, the cities for his chariots and all those for his horsemen, and whatever Solomon wanted to build in Jerusalem, in Lebanon, and all the lands of his dominion. On all the peoples on all people who were left of the Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, Jebusites, who were not of the people of Israel, their descendants were left in the land, and whom the Israelites were unable to destroy completely. In all of those, Solomon imposed forced labor, and it remains so to this day. For all the people of Israel, however, Solomon made no slaves. They were soldiers, his officials, his commanders, his captains, his commanders, and horsemen. The overseers of Solomon's work in charge of those who were working were 550. When Pharaoh's daughter went up from slave David to her own house that Solomon built for her, began building the Millo. Solomon came 3 times a year to offer burnt offerings and peace offerings on the altar which he had built to Lord, burning incense before the Lord. So finished building the temple. So King Solomon built a fleet of ships at Ezion Geber near Eliath on the shore of the Red Sea in the land of Edom. Hiram sent his servants, seamen, who were familiar with the sea, to serve in the fleet together with the servants of Solomon. They sailed for Ophir and brought back to King Solomon gold amounting to 420 talents. Chapter 10. The Queen of Sheba visits Solomon. The Queen of Sheba heard about Solomon's fame and came to test him with difficult questions. She arrived in Jerusalem with a vast retinue, with camels loaded with spices and abundance of gold and precious stones. When she came to Solomon, she told him all that she had on her mind, and Solomon answered all her questions. There was nothing that the king could not explain to her. And when the queen of Sheba had seen all the wisdom of Solomon, the palace he built, food on the table, the residence of his officials, the attendance of his servants, and their clothing, his cupbearers, and the burnt offerings which he offered at the Lord's house, it left her breathless with amazement. Then she said to the king, "All that I heard in my own land concerning you and your wisdom are true. But I did not believe these reports until I came and saw them with my own eyes. And what did I see? I was not even told, even
I was not told even half the story, for your wisdom and prosperity surpass the report I have heard. Fortune are your wives, fortune are your servants who are even in your presence and hear your wisdom. Blessed be the Lord your God, who has looked kindly on you and has put you on the throne of Israel, because the Lord's eternal love for Israel, he has made you a king to dispense justice and righteousness. Then she gave the king 120 talents of gold, spices in abundance, and precious stones, such an abundance of spices as those which Queen of Sheba gave to King Solomon was never seen again. Moreover, the fleet of Hiram, which brought gold from Ophir, also brought for a huge amount of almug wood, precious stones. Royal king used almug wood to make supports for the Lord's house and royal palace, and to make lyres and harps for singers. Such almug wood was never been brought or seen to the present day. King Solomon in turn gave the Queen of Sheba all that she desired and all he in his generosity wanted to give her. Then she went back to her own land together with her servants. Solomon's wealth and the weight of the gold that Solomon received in 1 year was 666 gold talents, not counting the brought by traders, merchants, the kings of Arabia, and the governors of the land. King Solomon made 200 large sheets of beaten gold, 600 shekels of gold going into each shield, and he made 300 shekels of beaten gold with 3 minas of gold in each shield, and the king put them in the house of the forest of Lebanon. The king also made a huge ivory throne and overlaid it with finest gold. The throne had 6 steps, a back with a rounded top, and on each side of the seat were armrests with 2 lions standing beside the armrest. The 6 steps had 12 lions, one on each end of a step. Nothing like this was ever made in any kingdom. All of King Solomon's drinking vessels were of gold. All the vessels of the house of the forest of Lebanon were of pure gold and none of silver, for silver was not considered of much value in the days of Solomon. The king had a fleet of Tarshish ships at sea with Hiram's fleet, and once every 3 years the fleet of Tarshish ships would bring gold, silver, ivory, apes, and peacocks. King Solomon surpassed all the kings of the earth in wealth and wisdom, and the whole world sought audience with Solomon to hear the wisdom which God had put into his mind. Everyone who came brought present articles of silver and gold, garments, weapons, spices, horses, mules, and annual tribute. Solomon gathered together chariots and horses, 1,400 chariots and 12,000 horses, which he stationed in the chariot cities and with king in Jerusalem. The king made silver as common as stone in Jerusalem, as cedar is plentiful as sycamore in the lowlands. Solomon imported his horses from Mazor and Kew, and the king's traders purchased them from Kew at the prevailing prices. A chariot could be imported from Mazor for 600 shekels of silver, and horse for 150. They were exporting the same meat to all kings of the Hittites and the kings of Aram. Chapter 11, Solomon's wives. Chapter 11. സോളമൻ രാജാവ് അനേകം വിദേശ വനിതകളെ പ്രേമിച്ചു. ഫറവയുടെ മകളെയും ഹവാബിയർ, അമോനിയർ, എദോമിയർ, സിദോനിയർ, ഹിത്യർ എന്നീ അന്യവംശങ്ങളിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെയും ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചു. നിങ്ങൾ അവരുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. അവർ നിങ്ങളുമായും അവർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരിലേക്ക് വശീകരിച്ചു കളയും എന്ന് അവരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോളമനാകട്ടെ അവരെ ഗാഢമായി പ്രേമിച്ചു. അവന് രാജ്ഞി സ്ഥാനമുള്ള 700 ഭാര്യമാരും 300 ഉപനാരികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അവന്റെ ഹൃദയം വ്യതിചലിപ്പിച്ചു. സോളമന് വാർദ്ധക്യമായപ്പോൾ ഭാര്യമാർ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അന്യദേവന്മാരിലേക്ക് തിരിച്ചു. പിതാവായ ദാവീദ് ദൈവമായ കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് പോലെ അവൻ അവിടത്തേക്ക് പരിപൂർണ്ണ വിശ്വസ്തത പാലിച്ചില്ല. സോളമൻ സീദോനിയരുടെ ദേവിയായ അസ്താർത്തേയും അമോനിയത്തെയും മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹമായ മിൽക്കോമിനെയും ആരാധിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ അനിഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ചു. തന്റെ പിതാവായ ദാവീദിനെ പോലെ അവൻ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി അനുഗമിച്ചില്ല. അവൻ ജെറുസലേമിന്റെ കിഴക്കുള്ള മലയിൽ മൊവാബിയരുടെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹമായ കെമോഷിനും അമോനിയരുടെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹമായ മോളയ്ക്കിനും പൂജാഗിരികൾ നിർമ്മിച്ചു. തങ്ങളുടെ ദേവന്മാർക്ക് ധൂപാർച്ച നടത്തുകയും ബലി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ വിജാതീയ ഭാര്യമാർക്കു വേണ്ടിയും അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. 2 പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷനാവുകയും അന്യദേവന്മാരെ സേവിക്കരുതെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ നിന്ന് അവൻ അകന്നു പോവുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവിടുന്ന് അവനോട് കോപിച്ചു. കർത്താവ് സോളമനോട് അരുളി ചെയ്തു, നിന്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ തിരിയുകയും എന്റെ ഉടമ്പടിയും ഞാൻ നൽകിയ കൽപ്പനകളും പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഞാൻ രാജ്യം നിന്നിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് നിന്റെ ദാസന് നൽകും. എന്നാൽ നിന്റെ പിതാവായ ദാവീദിനെ ഓർത്ത് നിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല. നിന്റെ മകന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഞാൻ വേർപെടുത്തും. രാജ്യം മുഴുവനും എടുത്തു കളയുകയില്ല. എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെയും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജെറുസലേമിനെയും ഓർത്ത് നിന്റെ പുത്രന് ഒരു ഗോത്രം നൽകും. കർത്താവ്
ഏദോമിനായ ഹദാദിനെ സോളമനെതിരെ തിരിച്ചുവിട്ടു. അവൻ ഏദോം രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. ദാവീദ് ഏദോമിലായിരുന്നപ്പോൾ നായകൻ യോവാബ് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ സംസ്കരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഏദോംകാരിൽ പുരുഷന്മാരെ എല്ലാം അവൻ വധിച്ചു. ഏദോമിലെ പുരുഷന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് വരെ 6 മാസക്കാലം യോവാബും ഇസ്രായേൽക്കാരും അവിടെ താമസിച്ചു. അക്കാലത്ത് ഹദാദും അവന്റെ പിതാവിന്റെ ദാസരായ ഏദോമിൽ ചിലരും ഈജിപ്തിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹദാദ് അന്ന് കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നു. മിദിയായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അവർ പാരാനിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് ആളുകളെ ശേഖരിച്ച് ഈജിപ്ത് രാജാവായ ഫറവോയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. ഫറവോ അവനൊരു ഭവനവും കുറച്ച് സ്ഥലവും ഭക്ഷണവും കൊടുത്തു. ഹദാദ് ഫറവോയുടെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചു. ഫറവോ തന്റെ ഭാര്യയായ തഹ്പനേസ് രാജ്ഞിയുടെ സഹോദരിയെ ഫദാദിന് ഭാര്യയായി കൊടുത്തു. ഫദാദിന് അവളിൽ ഗനുബാത്ത് എന്നൊരു മകൻ ഉണ്ടായി. മുലകുടി മാറുന്നത് വരെ തഹ്പനേസ് അവനെ ഫറവോയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർത്തി. അവൻ അവിടെ ഫറവോയുടെ പുത്രന്മാരുടെ കൂടെ വസിച്ചു. ദാവീദ് തന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നുവെന്നും സേനാധിപനായ യോവാബ് മരിച്ചെന്നും ഹദാദ് ഈജിപ്തിൽ വെച്ചു കേട്ടു. അപ്പോൾ അവൻ ജന്മദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ ഫറവോയുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചു. ഫറവോ പറഞ്ഞു, എന്റെ അടുത്ത് എന്ത് കുറവുണ്ടായിട്ടാണ് നീ സ്വദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്നെ വിട്ടയച്ചാലും. അവൻ വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചു. എലീദയുടെ മകൻ റെസോണിനെയും ദൈവം സോളമന്റെ എതിരാളിയാക്കി. അവൻ തന്റെ യജമാനും സോബായിലെ രാജാവുമായ ഹദദേസറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോന്നവനാണ്. ദാവീദ് സോബാക്കാരെ സംഹരിച്ചപ്പോൾ റസോൺ ഒരു കവർച്ച സംഘം രൂപവൽക്കരിച്ച അതിന്റെ തലവനായി. അവർ ദമാസ്കസിൽ പോയി താമസിക്കുകയും അവനെ ദമാസ്കസിലെ രാജാവാക്കുകയും ചെയ്തു. സോളമന്റെ കാലം മുഴുവൻ അവൻ ഹദാദിനെ പോലെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുവായി ജനിച്ചു. അവൻ ഇസ്രായേലിനെ വെറുത്തുകൊണ്ട് സിറിയയിൽ ഭരണം നടത്തി. സോളമന്റെ പുത്രനും സെരദായിലെ എഫ്രായിമനായ നെബാത്തിന്റെ മകനുമായ ജെറബോവാം. അവന്റെ അമ്മ സെരുബ എന്ന വിധവയായിരുന്നു. രാജാവിനെതിരെ കരമുയർത്തി. അവൻ രാജാവിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. സോളമൻ മിലോ പണിയുകയും തന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അറ്റകുറ്റങ്ങൾ തീർക്കുകയും ചെയ്തു. ജെറോബോവാം വളരെ കഴിവുള്ളവനായിരുന്നു. പരിശ്രമശാലിയായ അവനെ സോളമൻ ജോസഫിന്റെ ഭവനത്തിലെ അടിമവേലയുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനാക്കി. ഒരു ദിവസം ജെറോബോവാം ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകവേ ഷീലോനായ അഹിയ പ്രവാചകൻ അവനെ കണ്ടുമുട്ടി. അഹിയ ഒരു പുതിയ അങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വെളിം പ്രദേശത്ത് അവർ ഇരുവരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അഹിയ താൻ ധരിച്ചിരുന്ന പുതിയ അങ്കി എടുത്ത് 12 കഷ്ണങ്ങൾ ആക്കി കീറി. അവൻ ജെറോബോവാമിനോട് പറഞ്ഞു, 10 കഷ്ണം നീ എടുത്തുകൊള്ളുക. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ സോളമന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രാജ്യം എടുത്ത് 10 ഗോത്രങ്ങൾ നിനക്ക് തരും. എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ ഓർത്ത് ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജെറുസലേം നഗരത്തെ ഓർത്ത് അവൻ ഒരു ഗോത്രം നൽകും. അവൻ എന്നെ മറന്ന് സീദോനിയരുടെ ദേവി അസ്താർത്തയെയും മൊവാബിയരുടെ ദേവനായ കെമോഷിനെയും അമോന്യരുടെ ദേവനായ മിൽഖോമിനെയും ആരാധിച്ചു. അവൻ തന്റെ പിതാവായ ദാവീദിനെ പോലെ എന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ചരിച്ച് എന്റെ മുമ്പിൽ നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയോ എന്റെ കൽപ്പനകളും നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. എങ്കിലും രാജ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയില്ല. അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവനും എന്റെ കൽപ്പനകളും നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചവനും എന്റെ ദാസനും ആയ ദാവീദിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ അവന് രാജാവായി നിലനിർത്തും. എന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ പുത്രന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രാജ്യം എടുത്ത് 10 ഗോത്രങ്ങൾ നിനക്ക് തരും. എങ്കിലും എന്റെ നാമം നിലനിർത്താൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജെറുസലേം നഗരത്തിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിന് സദാ ഒരു ദീപം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ അവന്റെ പുത്രന് ഞാൻ ഒരു ഗോത്രം നൽകും. ഞാൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കും. നീ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി യഥേഷ്ടം ഭരണം നടത്തും. എന്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ച് എന്റെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുകയും എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ പോലെ എന്റെ പ്രമാണങ്ങളും കൽപ്പനകളും പാലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാവീദിനെ പോലെ നിനക്കും സ്ഥിരമായ ഒരു ഭവനം ഞാൻ പണിയും. ഇസ്രായേലിനെ നിനക്കും നൽകുകയും ചെയ്യും. ദാവീദിന്റെ അനന്തര തലമുറകളെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പീഡിപ്പിക്കും.
ഇങ്ങനെ ഞാൻ പീഡിപ്പിക്കാം, എന്നാൽ അത് എന്നേക്കുമായിട്ടല്ല. സോളമൻ ജെറോബോവാമിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ജെറോബോവാം ഈജിപ്ത് രാജാവായ ഷീഷാക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. സോളമന്റെ മരണം വരെ അവൻ അവിടെ ആയിരുന്നു. സോളമന്റെ മറ്റെല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അവന്റെ ജ്ഞാനവും സോളമന്റെ നടപടി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ? സോളമൻ ജെറുസലേമിൽ 40 വർഷം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഭരിച്ചു. അവൻ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് തന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ മകൻ റഹോബോവാം ഭരണമേറ്റു. 12-ാം അധ്യായം. രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനം തന്നെ രാജാവായി ആക്കുന്നതിന് ഷെക്കേമിൽ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന റഹോബോവാം അവിടെ വന്നു. നെബാത്തിന്റെ പുത്രനായ ജെറോബോവാം ഇത് കേട്ടയുടനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി. സോളമൻ രാജാവിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയ അവൻ ഇതുവരെ ഈജിപ്തിലായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനം അവനെ ആളയച്ചു വരുത്തി. ജെറോബോവാമും ഇസ്രായേൽ ജനവും റെഹോബോവാമിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചത് ഭാരമേറിയ നുകമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കാഠിന്യം അവൻ വെച്ച നുകവും ഭാരവും അങ്ങ് ലഘൂകരിക്കണം. ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സേവിക്കാം. അവൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോകുവേൻ, 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരുവേൻ. ജനം മടങ്ങിപ്പോയി. റെഹോബോവാം തന്റെ പിതാവായ സോളമൻ രാജാവിന്റെ വൃദ്ധരായ ഉപദേശകന്മാരോട് ആലോചിച്ചു, ജനത്തിന് എന്ത് ഉത്തരം നൽകണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? അവർ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് അവർക്ക് വഴങ്ങി അവരെ സേവിക്കുകയും അവർക്ക് ദയാപൂർവം മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്താൽ അവർ എന്നും അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരായിരിക്കും. മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം നിരസിച്ച് അവൻ തന്നോടൊത്ത് വളർന്ന പാർശ്വവർത്തികളായ യുവാക്കന്മാരോട് ആലോചിച്ചു. അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങയുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വച്ച നുകം ലഘൂകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജനത്തിന് എന്ത് മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? അവനോടൊപ്പം വളർന്നു വന്ന ആ യുവാക്കൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ നുകത്തിന്റെ ഭാരം കൂട്ടി. അങ്ങ് അത് കുറച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജനത്തോട് പറയുക, എന്റെ വിരൽ എന്റെ പിതാവിന്റെ അരക്കെട്ടിനേക്കാൾ മുഴുപ്പുള്ളതാണ്. അവൻ ഭാരമുള്ള നുകം നിങ്ങളുടെ മേൽ വച്ചു, ഞാൻ അതിന്റെ ഭാരം കൂട്ടും. അവൻ നിങ്ങളെ ചാട്ട കൊണ്ട് അടിച്ചു, ഞാൻ മുൾച്ചാട്ട കൊണ്ട് അടിക്കും. രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജെറോബോവാമും ജനവും 3-ാം ദിവസം റെഹോബോവാമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. മുതിർന്നവർ നൽകിയ ഉപദേശം അവഗണിച്ച് രാജാവ് ജനത്തോട് പൗരുഷമായി സംസാരിച്ചു. യുവാക്കളുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭാരമുള്ള നുകം വെച്ചു, ഞാൻ അതിന്റെ ഭാരം കൂട്ടും. എന്റെ പിതാവ് നിങ്ങൾ ചാട്ടുകൊണ്ട് അടിച്ചു, ഞാൻ മുൾച്ചാട്ട കൊണ്ട് അടിക്കും. രാജാവ് ജനത്തിന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടില്ല. നെബാത്തിന്റെ മകനായ ജെറോബോവാമിനോട് ശീലോന്യനായ അഹിയ മുഖേന ദൈവമായ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്തത് നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിയത്. രാജാവ് തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ട് ജനം പറഞ്ഞു, ദാവീദുമായി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു ബന്ധം? ജസയുടെ പുത്രനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശം? ഇസ്രായേലെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക. ദാവീദെ, നീ നിന്റെ കുടുംബം നോക്കിക്കൊള്ളുക. അനന്തരം ഇസ്രായേൽ ജനം തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി. റെഹോബോവാം യൂദാ നഗരങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മേൽ വാഴ്ച നടത്തി. അവൻ അടിമവേലകളുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനായ അദോറാമിനെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് അയച്ചു. ഇസ്രായേൽ ജനം അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു. ജെറുസലേമിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ റെഹോബോവാം രാജാവ് അതിവേഗം തന്റെ രഥത്തിൽ കയറി. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തോട് ഇന്ന് കലഹത്തിലാണ്. ജെറോബോവാം മടങ്ങി വന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം ഒരുമിച്ച് കൂടി. അങ്ങനെ വരുത്തി ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാക്കി. യൂദയുടെ ഗോത്രമൊഴികെ മറ്റൊന്നും ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തെ അനുഗമിച്ചില്ല. സോളമന്റെ പുത്രൻ റെഹോബോവാം ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ യൂദയുടെയും ബെഞ്ചമിന്റെയും ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് യുദ്ധവീരന്മാരായ 1,80,000 പേരെ ശേഖരിച്ചു എന്ന് പ്രവാചകനായ ഷെമായോയോട് ദൈവം അരുൾ ചെയ്തു. യൂദയായിലെ രാജാവും സോളമന്റെ മകനുമായ റെഹോബോവിനോട് യൂദയുടെയും ബെഞ്ചമിന്റെയും ഭവനങ്ങളോടും മറ്റ് ജനത്തോടും പറയുക, കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ സഹോദരരായ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത്. വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുവേൻ. ഞാനാണ് ഇത് പറയുന്നത്. കർത്താവിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അവർ മടങ്ങിപ്പോയി. ജെറോബോവാം കർത്താവിൽ നിന്ന് അകലുന്നു. ജെറോബോവാം എഫ്രായിം മലനാട്ടിൽ ഷെക്കേം ബലിഷ്ഠമാക്കി അവിടെ വസിച്ചു. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പോയി പെനുവേലും ബലിഷ്ഠമാക്കി. അവൻ ആത്മഗതം ചെയ്തു. ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് രാജ്യം തിരികെ പോകും. ഈ ജനം ജെറുസലേമിൽ കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോയ യൂദാ രാജാവായ
റഹോബോവാമിന്റെ നേർക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് തിരിയുകയും അവർ എന്നെ വധിച്ചതിനു ശേഷം അവനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ രാജാവ് ഒരു ഉപായം കണ്ടുപിടിച്ചു. സ്വർണം കൊണ്ട് 2 കാളക്കുട്ടികളെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകണ്ട. ഇസ്രായേൽ ജനമേ, ഇതാ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ച ദേവന്മാർ. അവൻ അവയിലൊന്നിനെ ബഥേലിലും ഒന്നിനെ ദാനിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഇത് പാപമായി തീർന്നു. ബഥേലിലെയും ദാനിലെയും പ്രതിഷ്ഠകളുടെ അടുത്തേക്ക് ജനം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ പൂജാഗിരികൾ ഉണ്ടാക്കി ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെടാത്തവരെ പുരോഹിതന്മാരാക്കി. യൂദയിൽ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന തിരുനാളിന് തുല്യമായ ജെറോബോവാം 8 മാസം 15-ാം ദിവസം ഒരു ഉത്സവം ഏർപ്പെടുത്തി. ബലിപീഠത്തിൽ അവൻ ബലികൾ അർപ്പിച്ചു. താൻ നിർമ്മിച്ച കാളക്കുട്ടികൾക്ക് ബഥേലിൽ അവൻ ഇപ്രകാരം ബലി അർപ്പിച്ചു. പൂജാഗിരികൾ നിയമിച്ചിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ ബഥേലിൽ നിയമിച്ചു. അവൻ 8-ാം മാസം 15-ാം ദിവസം സ്വഭിഷ്ടപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച ദിവസം ജനത്തിന് ഒരു ഉത്സവം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ബഥേലിൽ താൻ പണിയിച്ച ബലിപീഠത്തിൽ ധൂപാർച്ചന നടത്തുന്നതിന് ചെല്ലുകയും ചെയ്തു. 13-ാം അധ്യായം. ബഥേലിനെതിരെ പ്രവചനം. ജെറോബോവാം ധൂപാർപ്പണത്തിന് ബലിപീഠത്തിനരികെ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഒരു ദൈവപുരുഷൻ യൂദയിൽ നിന്ന് ബഥേലിൽ വന്നു. കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവൻ ബലിപീഠത്തെ നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ബലിപീഠമേ, കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തിൽ ജോസിയ എന്ന ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കും. നിന്റെ മേൽ ധൂപാർപ്പണം നടത്തുന്ന പൂജാഗിരിയിലെ പുരോഹിതന്മാരെ അവൻ നിന്റെ മേൽ വച്ച് ബലി അർപ്പിക്കും. അസ്ഥികൾ നിന്റെ മേൽ ഹോമിക്കും. അന്ന് തന്നെ ഒരടയാളം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തുടർന്നു, കർത്താവാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നതിന്റെ അടയാളം ഇതാണ്. ഇതാ ഈ ബലിപീഠം പിളർന്ന് അതിന്മേലുള്ള ചാരം ഊർന്ന് വീഴും. ദൈവപുരുഷൻ ബഥേലിലെ ബലിപീഠത്തിനെതിരെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേട്ട് ജെറോബോവാം പീഠത്തിനരികെ നിന്ന് കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് അവനെ പിടിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അവന്റെ കരം മരവിച്ച് മടക്കാൻ കഴിയാതെയായി. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയാൽ ദൈവപുരുഷൻ കൊടുത്ത അടയാളം അനുസരിച്ച് ബലിപീഠം പിളർന്ന് ചാരം ഊർന്നു വീണു. രാജാവ് അവനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കാം, അവിടുന്ന് എന്റെ കരം സുഖപ്പെടുത്തട്ടെ. അവൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. രാജാവിന്റെ കരം പഴയപടിയായി. രാജാവ് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്നോട് കൂടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് സൽക്കാരം സ്വീകരിക്കുക, ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരാം. അവൻ പ്രതിവചിച്ചു, നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പകുതി തന്നാലും ഞാൻ വരികയില്ല. ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുകയില്ല. ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുകയോ പോയ വഴി മടങ്ങുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ ബഥേലിൽ നിന്ന് വന്ന വഴിയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അക്കാലത്ത് ബഥേലിൽ ഒരു വൃദ്ധ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ പുത്രന്മാർ വന്ന ദൈവപുരുഷൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും രാജാവിനോട് പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളും പിതാവിനെ അറിയിച്ചു. അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കഴുതയ്ക്ക് ജീനി ഇടുവിൻ. അവർ ജീനി ഇട്ടു. അവൻ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി. ദേവപുരുഷൻ പോയ വഴിയെ അവൻ തിരിച്ചു. ഒരു ഓക്ക് വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അവൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ചോദിച്ചു, അങ്ങാണോ യൂദയിൽ നിന്ന് വന്ന ദൈവപുരുഷൻ? ഞാൻ തന്നെ, അവൻ പ്രതിവചിച്ചു. അങ്ങ് എന്നോടൊപ്പം വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് അവൻ ദൈവപുരുഷനോട് പറഞ്ഞു. അവൻ പ്രതിവചിച്ചു, എനിക്ക് അങ്ങയോട് കൂടെ വരാനോ വീട്ടിൽ കയറാനോ ഇവിടെ വെച്ച് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കാനോ പാടില്ല. ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുകയോ പോയി വഴി മടങ്ങുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു, ഞാനും നിന്നെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകനാണ്. ദൂതൻ വരി, കർത്താവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവനെ നീ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക. അവൻ പറഞ്ഞത് വ്യാജമായിരുന്നു. ദേവപുരുഷൻ അവനോടൊപ്പം വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചു. അവർ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ ദേവപുരുഷനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പ്രവാചകൻ കർത്താവിന്റെ അരുൾപ്പാടുണ്ടായി. അവൻ യൂദയിൽ നിന്ന് വന്ന ദൈവപുരുഷനോട് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു, നീ കർത്താവിന്റെ വചനം ശ്രവിച്ചില്ല. കർത്താവായ ദൈവം നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നീ പ്രവർത്തിച്ചതുമില്ല. നീ തിരിച്ചു വരികയും ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്ന് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നീ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജഡം നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് കൂടി സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവൻ താൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ദൈവപുരുഷന് വേണ്ടി കഴുതയ്ക്ക് ജീനിയിട്ടു. മാർഗമധ്യേ ഒരു സിംഹം എതിരെ വന്ന് അവനെ കൊന്നു. ജഡത്തിനരികെ സിംഹവും കഴുതയും നിന്നു. വഴിപോക്കർ നിലത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജഡവും അരികിൽ നിൽക്കുന്ന സിംഹത്തെയും കണ്ടു. അവർ വൃദ്ധ പ്രവാചകൻ വസിക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് വിവരം അറിയിച്ചു. അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രവാചകൻ ഇത് കേട്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ച ദൈവപുരുഷൻ തന്നെ അവൻ. കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്തതുപോലെ അവനെ സിംഹത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും അത് അവനെ ചീന്തിക്കളയുകയും ചെയ്തു. അവൻ മക്കളോട് പറഞ്ഞു,
കഴുതയ്ക്ക് ജീനി ഇടുവിൻ. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അവൻ ചെന്ന് ദേവപുരുഷന്റെ ജഡം വഴിയിൽ കിടക്കുന്നതും അതിനരികെ കഴുതയും സിംഹവും നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു. സിംഹം ജഡം ഭക്ഷിക്കുകയോ കഴുതയെ ആക്രമിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ദുഃഖാചരണത്തിനും സംസ്കാരത്തിനുമായി വൃദ്ധ പ്രവാചകൻ ജഡം കഴുത പുറത്തു വെച്ച് പട്ടണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ തന്റെ സ്വന്തം കല്ലറയിൽ അവനെ സംസ്കരിച്ചു. അയ്യോ സഹോദര എന്ന് വിളിച്ച് അവർ വിലപിച്ചു. അനന്തരം അവൻ പുത്രന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ദേവപുരുഷനെ അടക്കിയ കല്ലറയിൽ തന്നെ എന്നെയും സംസ്കരിക്കണം. എന്റെ അസ്ഥികൾ അവന്റെ അസ്ഥികൾക്ക് അരികെ നിക്ഷേപിക്കാം. ബഥേലിലെ ബലിപീഠത്തിനും സമരിയായിലെ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള പൂജാഗിരികൾക്കും എതിരായി കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന പോലെ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയമായി സംഭവിക്കും. ജെറോബോവാം അധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞില്ല. എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂജാഗിരികളിൽ പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചു. ആഗ്രഹിച്ചവരെയൊക്കെ അവൻ പുരോഹിതന്മാരാക്കി. ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് നിർമാർജനം ചെയ്യപ്പെടത്തക്ക വിധം ജെറോബോവാമിന്റെ ഭവനത്തിന് ഇത് പാപമായി തീർന്നു. 14-ാം അധ്യായം. ജെറോബോവാമിന് ശിക്ഷ. അക്കാലത്ത് ജെറോബോവാമിന്റെ മകൻ അബിയ രോഗബാധിതനായി. ജെറോബോവാം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, നീ എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് അറിയാത്ത വിധം വേഷം മാറി ശീലോയിലേക്ക് പോവുക. ഈ ജനത്തിന് ഞാൻ രാജാവായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അഹിയ പ്രവാചകൻ അവിടെയുണ്ട്. 10 അപ്പവും കുറെ അടയും ഒരു ഭരണി തേനുമായി നീ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക. കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവൻ പറയും. അങ്ങനെ അവൾ ശീലോയിൽ അഹിയയുടെ വസതിയിലെത്തി. വാർദ്ധക്യം നിമിത്തം കണ്ണും മങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ അവന് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ജെറോബോവാമിന്റെ ഭാര്യ തന്റെ രോഗിയായ പുത്രനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വരുന്നെന്നും അവളോട് എന്തു പറയണമെന്നും കർത്താവ് അഹിയയെ അറിയിച്ചു. വേറൊരുവളായി ഭാവിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവൾ ചെന്നത്. എന്നാൽ അവൾ വാതിൽ കടന്നപ്പോൾ കാൽ പെരുമാറ്റം കേട്ടിട്ട് അഹിയ പറഞ്ഞു, ജെറോബോവാമിന്റെ ഭാര്യ അകത്തു വരൂ. നീ വേറൊരുവളായി നടിക്കുന്നത് എന്തിന്? ദുസ്സഹമായ വാർത്ത നിന്നെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ നിയുക്തനായിരിക്കുന്നു. നീ ചെന്ന് ജെറോബോവാമിനോട് പറയുക, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഉയർത്തി എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ നായകനാക്കി. ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യം പറിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു. നീ ആകട്ടെ എന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതി മാത്രം ചെയ്ത പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്ത എന്റെ ദാസൻ ദാവീദിനെ പോലെ അല്ല. മാത്രമല്ല നിന്റെ മുൻഗാമികളെക്കാൾ അധികം തിന്മ നീ പ്രവർത്തിച്ചു. നീ അന്യദേവന്മാരെയും വാർപ്പു വിഗ്രഹങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കി എന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. എന്നെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ ജെറോബോവാമിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഞാൻ നാശം വരുത്തും. ഇസ്രായേലിൽ ജെറോബോവാമിനുള്ള അടിമകളും സ്വതന്ത്രം ആയ പുരുഷന്മാരെ എല്ലാം ഞാൻ വിച്ഛേദിക്കും. ജെറോബോവാമിന്റെ കുടുംബത്തെ ചപ്പുചവറുകൾ എരിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കും. ജെറോബോവാമിന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ ആരെങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചാൽ അവരെ നായ്ക്കളും വെളിമ്പ്രദേശത്ത് വെച്ച് മരിച്ചാൽ ആകാശത്തിലെ പറവകളും ഭക്ഷിക്കും. കർത്താവാണ് ഇത് അരുളി ചെയ്തത്. എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിൽ പോവുക. നീ പട്ടണത്തിൽ കാല് കുത്തുമ്പോൾ കുട്ടി മരിക്കും. ഇസ്രായേൽ ജനം ദുഃഖം ആചരിക്കുകയും അവനെ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. ജെറോബോവാമിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അവൻ മാത്രമേ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. എന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ജെറോബോവാമിന്റെ സന്തതികളിൽ അവനിൽ മാത്രം അല്പം നന്മ കണ്ടിരുന്നു. കർത്താവ് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു രാജാവിനെ ഉയർത്തും. അവൻ ജെറോബോവാമിന്റെ ഭവനത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യും. ഇസ്രായേൽ അക്ഷേര പ്രതിഷ്ഠകൾ സ്ഥാപിച്ച് കർത്താവിനെ പ്രകോപിച്ചതിനാൽ വെള്ളത്തിൽ ഞാങ്ങണ ആടുന്നത് പോലെ അവിടുന്ന് അവരെ അടിച്ചു ഉലയിക്കും. താൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയ ഈ നല്ല ദേശത്ത് നിന്ന് അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് യൂഫ്രട്ടീസ് നദിക്ക് അപ്പുറം ചിതറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും. പാപം സ്വയം ചെയ്യുകയും ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്ത ജെറോബോവാം നിമിത്തം കർത്താവ് ഇസ്രായേലിനെ കൈപിടിയും. ജെറോബോവാമിന്റെ ഭാര്യ തിർസായിലേക്ക് മടങ്ങി. അവൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭൂമുഖത്ത് എത്തിയപ്പോൾ കുട്ടി മരിച്ചു. കർത്താവ് തന്റെ ദാസനായ അഹിയ പ്രവാചകനിലൂടെ അരുൾ ചെയ്തതുപോലെ ഇസ്രായേൽ ജനം അവനെ സംസ്കരിച്ച് ദുഃഖം ആചരിച്ചു. ജെറോബോവാമിന്റെ മരണം. ജെറോബോവാമിന്റെ യുദ്ധങ്ങളും ഭരണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജെറോബോവാം 22 വർഷം രാജ്യം ഭരിച്ചു. അവൻ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു. മകൻ നാദാബ് രാജാവായി. യൂദാ രാജാക്കന്മാർ രഹോബോവാം. സോളമന്റെ മകൻ
റെഹോബാവാം ആണ് യൂദയായിൽ വാണിരുന്നത്. ഭരണം ഏൽക്കുമ്പോൾ അവന് 41 വയസ്സായിരുന്നു. കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തനിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജെറുസലേം നഗരത്തിൽ അവൻ 17 വർഷം ഭരിച്ചു. അവന്റെ അമ്മ അമോന്യ സ്ത്രീയായ നാമ ആയിരുന്നു. യൂദാ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. അവർ പാപം ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടുത്തെ പ്രകോപിച്ചു. അവർ പൂജാഗിരികളും സ്തംഭങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. എല്ലാ കുന്നുകളുടെയും മുകളിലും എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ചുവട്ടിലും അക്ഷേര പ്രതിഷ്ഠകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആൺവേശ്യ സമ്പ്രദായവും അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അകറ്റിയ ജനതകളുടെ എല്ലാ മ്ലേച്ഛതകളിലും അവർ മുഴുകി. റെഹോബാമിന്റെ വാഴ്ചയുടെ 5-ാം വർഷം ഈജിപ്തിലെ രാജാവായ ഷീഷാഖ് ജെറുസലേമിനെ ആക്രമിച്ചു. ദേവാലയത്തിലെയും കൊട്ടാരത്തിലെയും നിധികളും സോളമൻ നിർമ്മിച്ച സുവർണ പരിചകളും അവൻ കവർന്നെടുത്തു. എല്ലാം അവൻ കൊണ്ടുപോയി. റെഹോബാവം അവയ്ക്ക് പകരം ഓട്ടുപരിചകൾ നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരത്തിലെ കാവൽ പടത്തലവന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. രാജാവ് ദേവാലയം സന്ദർശിക്കുമ്പോഴും അകമ്പടിക്കാർ അവ വഹിക്കുകയും പിന്നീട് കാവൽപുരയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു പോന്നു. റെഹോബാവാം ചെയ്ത മറ്റു കാര്യങ്ങൾ യൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. റെഹോബാവാമും ജെറോബാവാമും നിരന്തരം പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. റെഹോബാവാം മരിച്ച് തന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് കൂടെ ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. അമോനിയായ നാമ ആയിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ. അവന്റെ മകൻ അഭിയാം ഭരണമേറ്റു. 15-ാം അധ്യായം. അഭിയാം. നെബാത്തിന്റെ മകൻ ജെറോവാമിന്റെ വാഴ്ചയിൽ 18-ാം വർഷം അഭിയാം യൂദയിൽ ഭരണം ആരംഭിച്ചു. അവൻ 3 വർഷം ജെറുസലേം ഭരിച്ചു. അബ്സലോമിന്റെ മകൾ മാഖ ആയിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ. പിതാവിന്റെ പാപങ്ങളിൽ അവൻ ഏർപ്പെട്ടു. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തനായി പ്രവർത്തിച്ച പിതാവായ ദാവീദിന്റെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല അവന്റെ ഹൃദയം. എങ്കിലും ദാവീദിനെ പ്രതി ദൈവമായ കർത്താവ് അബിയാമിന് കിരീടാവകാശിയായി ഒരു പുത്രനെ നൽകുകയും ജെറുസലേമിലെ സുസ്ഥിരമാക്കുകയും ചെയ്തു. ദാവീദ് ഹിത്യനായ ഊറിയായുടെ കാര്യത്തിൽ ഒഴികെ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ച യാതൊന്നിലും നിന്ന് ആയുഷ്കാലത്തൊരിക്കലും വ്യതിചലിക്കാതെ അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതി മാത്രം ചെയ്തു. അബിയാം ചെയ്ത മറ്റു കാര്യങ്ങൾ യൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അബിയാമും ജെറോബാവാമും തമ്മിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ യുദ്ധം നടന്നു. അബിയാം പിതാക്കന്മാരോട് ചേരുകയും ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ മകൻ ആസ ഭരണമേറ്റു. ആസ ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ജെറോബാമിന്റെ വാഴ്ചയുടെ 20-ാം വർഷം ആസ യൂദയിൽ ഭരണം തുടങ്ങി. അവൻ ജെറുസലേമിൽ 41 കൊല്ലം ഭരിച്ചു. അവന്റെ പിതാമഹി അബ്സലോമിന്റെ മകൾ മാഖ ആയിരുന്നു. ആസ പിതാവായ ദാവീദിനെ പോലെ കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിപൂർവ്വം വർത്തിച്ചു. അവൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ദൈവപ്രീതിക്കായുള്ള ആൺവേശ്യ സമ്പ്രദായം ഉച്ചാടനം ചെയ്തു. പിതാക്കന്മാർ നിർമ്മിച്ച എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു. പിതാമഹിയായ മാഖ ആശേരയ്ക്ക് മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചതിനാൽ അവൻ അവളെ അമ്മ റാണിയുടെ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കി. വിഗ്രഹം തകർത്ത് കിദ്രോൺ അരുവിക്കരയിൽ ദഹിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ ഗിരികൾ നശിപ്പിച്ചില്ല. എങ്കിലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആസയുടെ ഹൃദയം കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തി. താനും തന്റെ പിതാവും കാഴ്ച അർപ്പിച്ച സ്വർണവും വെള്ളിയും പാത്രങ്ങളും അവൻ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആസയും ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ബാഷായും തമ്മിൽ നിരന്തരം യുദ്ധം നടന്നു. ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ബാഷ യൂദയ്ക്കെതിരെ പുറപ്പെട്ടു. യൂദ രാജാവായ ആസായുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ റാമ നിർമ്മിച്ചു. ആസ ദേവാലയത്തിലെയും കൊട്ടാരത്തിലെയും ഭണ്ഡാരത്തിൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണവും വെള്ളിയും ദമാസ്കസിൽ വച്ചിരുന്ന ഹെസിയോനിന്റെ പൗത്രനും തബ്രിമോനിന്റെ മകനുമായ ബെൻഹദാദ് എന്ന സിറിയൻ രാജാവിന് കൊടുത്തയച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ നമുക്കും സഖ്യം ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതാ സ്വർണവും വെള്ളിയും സമ്മാനമായി അയക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ബാഷ എന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിന് അവനുമായുള്ള സഖ്യം വിച്ഛേദിക്കുക. ആസ രാജാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ച് ബെൻഹദാദ് സേനാധിപന്മാരെ ഇസ്രായേൽ നഗരങ്ങൾക്ക് എതിരെ അയച്ചു. അവർ നഫ്താലി ദേശത്തോടൊപ്പം ഇയോൻ, ദാൻ, അബേൽ, ബത്മാക്ക, കിന്നോറത്ത് എന്നിവ കീഴടക്കി. ഇതറിഞ്ഞ് ബാഷ റാമയുടെ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ച്
തിർസായിൽ തന്നെ താമസിച്ചു. ആസ രാജാവ് ഒരു വിളംബരം മൂലം യൂദാ നിവാസികളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി. ആരെയും ഒഴിവാക്കിയില്ല. റാമ പണിയാൻ ഭാഷ സംഭരിച്ചിരുന്ന കല്ലും മരവും അവർ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. ആസ രാജാവ് ഇവ കണ്ട് ബെഞ്ചമിനിലെ ഗേബയും മിസ്ബായും നിർമ്മിച്ചു. ആസയുടെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തി വൈഭവവും അവൻ പണിയിച്ച നഗരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും യൂദാ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവൻ കാലിൽ രോഗം പിടിപെട്ടു. അവനും പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു. പിതാവായ ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ മകൻ യഹോഷാഫാത്ത് ഭരണമേറ്റു. ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാർ നാദാബ്. ജെറോബാമിന്റെ മകൻ നാദാബ് യൂദാ രാജാവായ അസായുടെ 2-ാം ഭരണവർഷം ഇസ്രായേലിൽ ഭരണം ആരംഭിച്ചു. അവൻ 2 കൊല്ലം വാണു. തന്റെ പിതാവ് ഇസ്രായേലിനെ വഴിപിഴച്ച പാപമാർഗത്തിൽ ചരിച്ച അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇസാക്കർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട അഹിയയുടെ മകൻ ബാഷ അവനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി. നാദാബും ഇസ്രായേലും ഫിലിസ്ത്യ നഗരമായ ഗിബ്തോൻ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ബാഷ അവനെ വധിച്ചു. ഇങ്ങനെ യൂദാ രാജാവായ ആസയുടെ 3-ാം ഭരണവർഷം ബാഷ നാദാബിനെ കൊന്ന് സ്ഥലസ്ഥാനത്ത് വാണു. രാജാവായപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ജെറോബാമിന്റെ വംശം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു. കർത്താവ് തന്റെ ദാസനും ശിലോനുമായ അഹിയായ വഴി അരുൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ അവന്റെ സന്തതികളിൽ ആരും അവശേഷിച്ചില്ല. ജെറോബാം ചെയ്തതും ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതുമായ പാപങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ കോപം ജ്വലിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. നാദാബിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങളും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആസായും ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ബാഷയും തമ്മിൽ നിരന്തരം യുദ്ധം നടന്നു. ബാഷ യൂദാ രാജാവായ അസായയുടെ 3-ാം ഭരണവർഷം അഹിയയുടെ മകൻ ബാഷ ഭരണമേറ്റു. അവൻ 24 വർഷം ഇസ്രായേൽ രാജാവായി തിർസായിൽ വാണു. അവനും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. ജെറോബാമിന്റെ മാർഗങ്ങളിലും ഇസ്രായേലിനെ വഴി പിഴപ്പിച്ച അവന്റെ പാപങ്ങളിലും ബാഷ വ്യാപരിച്ചു. അനിയായുടെ മകൻ യഹോവ വഴി കർത്താവ് ബാഷയ്ക്കെതിരെ അരുളി ചെയ്തു, ഞാൻ നിന്നെ പൊടിയിൽ നിന്നും ഉയർത്തി എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാക്കി. എന്നാൽ നീ ജെറോബോക്കാമിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിച്ച് എന്നെ പ്രകോപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ബാഷയെയും അവന്റെ വംശത്തെയും നിശേഷം നശിപ്പിക്കും. നിന്റെ ഭവനം നൈബാര്യത്തിന്റെ മകൻ ജെറോബായിൽ ഭവനം പോലെയാക്കും. പട്ടണത്തിൽ മരിക്കുന്ന ബാഷ വംശത്തെ നായ്ക്കൾ ഭക്ഷിക്കുകയും വയലിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നവരെ ആകാശപ്പറവുകളും ബാഷായുടെ മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തി ദൈവകാരവും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനാന്തവൃത്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ബാഷായും പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് തീർസായിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ മകൻ ഏല ഭരണമേറ്റു. ജെറോബോബാൽ ഭവനത്തെ പോലെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പാപം ചെയ്തു. അവിടുത്തെ പ്രകോപിക്കുകയും ആ ഭവനത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹനാനിയുടെ മകനായ യഹൂബ പ്രവാചകൻ വഴി കർത്താവ് ബാഷയ്ക്ക് അവന്റെ വംശത്തിനുമെതിരായി സംസാരിച്ചത്. 8 യൂദാ രാജാവ് ആസായുടെ 26-ാം ഭരണവർഷം ബാഷയുടെ മകൻ ഏല ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി തീർസായിൽ ഭരണം തുടങ്ങി. അവൻ 2 വർഷം വാണു. എന്നാൽ അവന്റെ തേർപ്പടയുടെ പകുതിയും അധിപനായിരുന്ന സിമ്രി അവനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി. തീർസായിലെ നഗരാധിപനായ അർസായുടെ ഭവനത്തിൽ ഏല മദ്യപിച്ച് മത്തനായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. സിമ്രി അകത്ത് കടന്ന് അവനെ വധിച്ചു. അവൻ രാജാവായ യൂദാ രാജാവായ ആസയുടെ 27-ാം ഭരണവർഷത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. രാജാവായ ഉടനെ അവൻ ബാഷാ ഭവനത്തെ മുഴുവൻ കൊന്നടക്കി. ബാഷായുടെ ബന്ധുക്കളെ സ്നേഹിതരോ ആയി ഒരു പുരുഷനും അവശേഷിച്ചില്ല. യഹൂദ പ്രവാചകർ വഴി ബാഷയ്ക്കെതിരെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ അവന്റെ വംശത്തെ മുഴുവൻ സിമ്രി നശിപ്പിച്ചു. വിഗ്രഹാരാധന വഴി പാവം ചെയ്ത ഇസ്രായേൽക്കാരെ ജയിച്ചത് ബാഷായും മകൻ ഏലായും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രകോപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഏലായെ പറ്റിയുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങളും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. സിമ്രി യൂദാ രാജാവിന്റെ ആസായുടെ 27-ാം ഭരണവർഷം സിമ്രി തിർസായിൽ 7 ദിവസം ഭരിച്ചു. ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഫിലിസ്ത്യ നഗരമായ ഗിബത്തോണിയനെതിരെ പാളയമടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. രാജാവിനെതിരെ സിമ്രി ഗൂഢാലോചന നടത്തി അവനെ വധിച്ചുവെന്ന് പാളയത്തിൽ അറിവ് കിട്ടി. അന്ന് അവൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനം സേനകനായ ഒമ്രിയെ രാജാവാക്കി. ഒമ്രിയും ഇസ്രായേൽ ജനവും
ഗിബാത്തോണിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തിർസായിൽ വളഞ്ഞു. പട്ടണം പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സിമ്രി കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ കടന്ന് കൊട്ടാരത്തിന് തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ജെറോബഹാമിനെ പോലെ പാപം ചെയ്യുകയും ഇസ്രായേലിന്റെ പാപമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചതിനാലാണ് അവനെ ഇത് സംഭവിച്ചത്. സിമ്രിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരങ്ങളും അവന്റെ ഗൂഢാലോചനയും ഇസ്രായേൽക്കാർ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനാവൃത്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒമ്രി ഇസ്രായേൽ ജനം ഇരു ചേരികളിലായി പിരിഞ്ഞു. ഗിനാത്തിന്റെ മകൻ സബ്നിയെ രാജാവാക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം അവന്റെ പക്ഷത്തും മറുഭാഗം ഒമ്രിയുടെ പക്ഷത്തും ചേർന്നു. ഒമ്രി പക്ഷം ഗിനാത്തിന്റെ മകൻ സിബ്നായിയുടെ അനുയായികളെ തോൽപ്പിച്ചു. സിബ്നി മരിക്കുകയും ഒമ്രി രാജാവാകുകയും ചെയ്തു. യൂദാ രാജാവായ ആസയുടെ 31 ഭരണവർഷം ഒമ്രി ഇസ്രായേൽ രാജാവായി. 12 വർഷം അവൻ ഭരിച്ചു. 6 വർഷം തിർസായിലാണ് വാണത്. 2 തലന്ത് വെള്ളിക്ക് അവൻ ഷെറോമിനെ കയ്യിൽ നിന്ന് സമരിയായ മല വാങ്ങി. ചുറ്റും കോട്ട കെട്ടി പട്ടണം നിർമ്മിച്ചു. പട്ടണത്തിന് മലയിലൂടെ ഉടമസ്ഥനായ ഷെറോമിന്റെ നാമം ആസ്പദമാക്കി സമരിയ എന്ന് പേരിട്ടു. ഓമ്രി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. മുൻഗാമികളെക്കാളേറെ തിന്മയിൽ മുഴുകി. അവൻ നെബോത്തിന്റെ മകൻ ജെറോബാവിന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുകയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിഗ്രഹാരാധന വഴി പാവം ചെയ്യിച്ച് ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രകോപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒമ്രിയുടെ മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവന്റെ ശക്തി വൈഭവവും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനാവൃത്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒമ്രി പിതാക്കന്മാരോടും ചേർന്ന് സമരിയക്കാരിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട മകൻ ആഹാബ് മരണമേറ്റു. ആഹാബ് യൂദാ രാജാവായ ആസയുടെ 38 ഭരണവർഷമാണ്. ഒമ്രിയുടെ മകൻ ആഹാബ് സമരിയായിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ രാജാവാണ്. അവൻ 22 വർഷം ഭരിച്ചു. ഒമ്രിയുടെ മകൻ ആഹാബ് തന്റെ മുൻഗാമികളെക്കാൾ അധികം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. നെബോത്തിന്റെ മകൻ ജെറോബോവാമിന്റെ പാപങ്ങൾ വ്യാപരിച്ചത് പോരാഞ്ഞിട്ട് അവൻ സിയോദാൻ രാജാവായ എൽസബത്തിന്റെ മക്കൾ ജെസോബലിയെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ബൽദേവനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. സമരിയായിൽ തൻ പണിയിച്ച ബൽക്ഷേത്രത്തിന് ബാലിന് അവൻ ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു. അവൻ ഒരു അക്ഷോര പ്രതിഷ്ഠയും ഉണ്ടാക്കി. തന്റെ മുൻഗാമികൾ അധികാരമായി ആഹാബ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രകോപിച്ചു. അവന്റെ കാലത്തെ ബെത്ലേഹേം, സിയോൻ, ജെറീകോ പണിയിച്ചു. നൂനിന്റെ മകൻ ജോഷുവ വഴി കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ നഗരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ അവന്റെ മൂത്ത മകൻ അബ്രാമും കവാടം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഇളയ മകൻ യഹൂബും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഏലിയായും വരൾച്ചയും. 17 അധ്യായം. ഗിലയാദിന്റെ തീഷ്ബയിൽ നിന്നുള്ള ഏലിയ പ്രവാചകൻ അഹാബിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവാണോ? വരും കൊല്ലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലാതെ മഞ്ഞോ മഴയോ പെയ്യുകയില്ല. കർത്താവ് ഏലിയയോട് അരുളി ചെയ്തു, നീ പുറപ്പെട്ട് ജോർദാനിൽ കിഴക്കുള്ള കുറിയത്ത് അരുവിക്ക് സമീപം ഒളിച്ചു താമസിക്കുക. നിനക്ക് അരുവിയിൽ നിന്നും വെള്ളം കുടിക്കാം. ഭക്ഷണം തരുന്നതിന് കാക്കകളോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജോർദാനും കിഴക്കുള്ള കുറിയത്ത് നീർച്ചാലിനരികെ ചെന്ന് താമസിച്ചു. കോൽച്ചാലുകൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും അവന് അപ്പവും മാംസവും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. അരുവിയിൽ നിന്ന് അവൻ വെള്ളം കുടിച്ചു. മഴ പെയ്യാഴിയാൽ കുറെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അരുവി വറ്റി. ഏലിയ സറോഫത്തിൽ. കർത്താവ് ഏലിയായോട് അരുളി ചെയ്തു, നീ സിദോനിലെ സറോഫത്തിൽ പോയി വസിക്കുക. അവിടെ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നതിനും ഞാൻ ഒരു വിധവയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏലിയ സറോഫത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. പട്ടണകവാടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു വിധവ വിറക് ശേഖരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവൻ അവിടെ ചെന്ന് കുടിക്കാൻ ഒരു പാത്രം വെള്ളം തരാമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ അവളോട് ചോദിച്ചു, കുറച്ച് അപ്പവും കൊണ്ടുവരിക. അവൾ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവാണോ? എന്റെ കയ്യിൽ അപ്പമില്ല. അകലെയുള്ള കലത്തിൽ ഒരു പിടി മാവും ഭരണിൽ അല്പം എണ്ണയും ഉണ്ട്. ഞാൻ 2 ചുള്ളി വിറക് പെറുക്കുകയാണ്. ഇത് കൊണ്ടുചെന്ന് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി എനിക്കും എന്റെ മകനും കഴിക്കണം, പിന്നെ ഞങ്ങൾ മരിക്കും. ഏലിയ അവളോട് പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ ചെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക. എന്നാൽ ആദ്യം അതിൽ നിന്നും ചെറിയൊരപ്പം ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ നിനക്ക് മകന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുക. എന്തെന്നാൽ താൻ ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നത് പോലെ സ്ഥലത്തിലെ മാവ് തീർന്നു പോവുകയില്ല, ഭരണിയിലെ എണ്ണ വറ്റുകയുമില്ല എന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഏലിയായോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവളും കുടുംബവും അവനും അനേക ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഏലിയ വഴി കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ കലത്തിലെ മാവ് തീർന്നു പോയില്ല, ഭരണിയിൽ എണ്ണ വറ്റിയതുമില്ല. ആഗ്രഹനായിയുടെ മകൻ ഒരു ദിവസം രോഗബാധിതനായി രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് ശ്വാസം നിലച്ചു. അവൾ ഏലിയായോട് പറഞ്ഞു, ദൈവപുരുഷ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? എന്റെ പാപങ്ങൾ അനുസരിക്കാനും എന്റെ മകനെ കൊല്ലാനുമാണോ അങ്ങ് ഇവിടെ വന്നത്? ഏലിയ പ്രതിരോധിച്ചു, നിന്റെ മകനെ ഇങ്ങ് തരിക. അവനെ അവളുടെ മടിയിൽ നിന്നോടെടുത്ത് ഏലിയ
കാൽപ്പാർക്കുന്ന മുകളിലത്തെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കട്ടിലിൽ കിടത്തി. അനന്തരം അവൻ ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ, എനിക്ക് ഇടം തന്നവളാണ് ഈ വിധവ. അവളുടെ മകന്റെ ജീവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അവനെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അവന്റെ ബാലന്റെ മേൽ 3 പ്രാവശ്യം കിടന്ന് കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു, എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ്, എന്റെ ജീവൻ തിരികെ തരണമെന്ന്. കർത്താവ് ഏലിയയുടെ അപേക്ഷ കേട്ടു. കുട്ടിക്ക് പ്രാണൻ വീണ്ടും കിട്ടി. അവൻ ജീവിച്ചു. ഏലിയ ബാലിനെ മുകളിലത്തെ മുറിയിൽ നിന്ന് താഴെ കൊണ്ടുവന്നു അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതാ നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ ഏലിയായോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ദൈവപുരുഷനാണെന്നും അങ്ങയുടെ വാക്ക് സത്യമായ കർത്താവിന്റെ വചനമാണെന്നും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായി. ഏലിയാവും ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരും. 18. ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് 3 വർഷം കർത്താവ് ഏലിയായോട് കൽപ്പിച്ചു, നീ അബ്രാമിന്റെ മുൻപിൽ ചെല്ലുക, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യിക്കും. ഏലിയ അഹാബിന്റെ അടുത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അവരിയായി അപ്പോൾ ക്ഷാമം കഠിനമായിരുന്നു. അഹാബ് തന്റെ കാര്യസ്ഥനായ ഒബോദിയയെ വരുത്തി. അവൻ വലിയ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു. യെസേബേൽ കർത്താവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വധിച്ചപ്പോൾ ഒബോദിയ 100 പ്രവാചകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി 50 പേർ വീതം ഓരോ ഗുഹയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു. അവർക്ക് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കൊടുത്തു സംരക്ഷിച്ചു. അഹാബ് ഒബാദിയോട് പറഞ്ഞു, നീ നാട്ടിലെ എല്ലാ അരുവികളും താഴ്വരകളും ചെന്ന് നോക്കുക. കുതിരകളെക്കാളും ഓവർ കഴുതകളെയും കൊണ്ടും ജീവനോടെ രക്ഷിക്കാൻ പുല്ല് കിട്ടിയെന്ന് വരാം. മൃഗങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കട്ടെ. അന്വേഷണ സൗകര്യത്തിന് രാജ്യം 2 വിഭജിച്ച് അഹാബ് ഒരു വഴിക്കും ഒബാദിയ വേറൊരു വഴിക്കും പുറപ്പെട്ടു. ഏലിയ ഒബാദിയയെ വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. ഒബാദിയ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. താണു വണങ്ങിക്കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭു, അങ്ങ് ഏലിയ അല്ലേ? അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ. ഏലിയ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചെന്ന് നിന്റെ യജമാനോട് പറയുക. അവൻ പറഞ്ഞു, ഈ ദാസനെ അഹാബിന്റെ കയ്യിൽ കയറിക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്തു? അങ്ങയുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണോ? അങ്ങയെ അന്വേഷിക്കാൻ എന്റെ യജമാനൻ ആളയക്കാത്ത രാജ്യമോ ജനതയോ ഇല്ല. അങ്ങ് അവിടെ ഇല്ലെന്ന് മറുപടി കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവൻ ഓരോ രാജ്യത്തെയും ജനതയെയും കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഏലിയ ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് എന്റെ യജമാൻ അറിയിക്കാൻ അങ്ങ് കൽപ്പിക്കുന്നല്ലോ. ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയാൽ ഉടനെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഞാൻ അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങയെ കൊണ്ടുപോകും. ഭാവിയിൽ ഞാൻ വിവരം അറിയിക്കുകയും അവൻ അങ്ങയെ കണ്ടെത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അങ്ങയുടെ ഈ ദാസൻ ചെറുപ്പം മുതലേ കർത്താവിന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിലും അവൻ എന്നെ വധിക്കും. ജസ്ബയിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വധിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗുഹയിൽ 50 പ്രവാചകന്മാർ വീതം 100 പേരെ ഒളിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നൽകി ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചത് അങ്ങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ടും പോയി ഏലിയ ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് നിന്റെ യജമാനോട് പറയുക എന്ന് അങ്ങ് കൽപ്പിക്കുന്നു. അവൻ എന്നെ കൊല്ലും. ഏലിയ പ്രതിവാദിച്ചു, ഞാൻ സേവിക്കുന്ന കർത്താവാണോ ഇന്ന് ഞാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലും. തീർച്ച. അപ്പോൾ ഒബാദ്യ ചെന്ന് അഹാബിന്റെ വിവരം അറിയിച്ചു. അവൻ ഏലിയായെ കാണാൻ വന്നു. ഏലിയയെ കണ്ടപ്പോൾ അഹാബ് ചോദിച്ചു, ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നീ തന്നെയോ ഇത്? ഞാൻ പ്രതിവാദിച്ചു, ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനല്ല, കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ബെൽസവന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനും നിന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനവുമാണ്. നീ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മുഴുവൻ കാർമൽ മലയിൽ എന്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുക. ജസ്ബയിൽ പൗറ്റുന്ന ബാലിന്റെ 150 പ്രവാചകന്മാരെയും ആക്ഷേപരുടെ 400 പ്രവാചകന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. അഹാബ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും കർമ്മലയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി. ഏലിയ ജനത്തെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ 2 വഞ്ചിയിൽ കാൽ വയ്ക്കും? കർത്താവാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കാൻ, ബാലാണോ ദൈവമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പിന്നാലെ പോവുവിൻ. ജനമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഏലിയ വീണ്ടും ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഞാൻ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ മാത്രം ബലിനാകട്ടെ. 150 പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് 2 കാളയെ തരുവിൻ. ഒന്നിനെ അവർ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വിറകിന്മേൽ വെക്കട്ടെ. തീ കൊളുത്തരുത്. മറ്റേതിനെ ഞാനും ഒരുക്കി ഒരു വിറകിന്മേൽ വെക്കാം. ഞാനും തീ കൊളുത്തുകയില്ല. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവിൻ. ഞാൻ കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം. അഗ്നി അയച്ച് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമായിരിക്കും യഥാർത്ഥ ദൈവം. വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം. ജനം ഒന്നാകെ പ്രതിപദിച്ചു. ബലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരോട് ഏലിയ പറഞ്ഞു, ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാളയെ ഒരുക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. നിങ്ങൾ അനേകം പേരുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ദേവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവിൻ. എന്നാൽ തീ കൊളുത്തരുത്. അവർ കാളയെ ഒരുക്കി പ്രഭാതം മുതൽ മധ്യാഹ്നം വരെ ബെൽസവന്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കണമേ എന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. പ്രതികാരമുണ്ടായില്ല. ആരും ഉത്തരം നൽകിയുമില്ല. ബലിപീഠത്തിനും ചുറ്റും അവർ ഉറഞ്ഞുതുള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഉച്ചയായപ്പോൾ ഏലിയ അവരെ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു, ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുവിൻ. ബാൽ ഒരു ദേവനാണല്ലോ. അവൻ ദിവാസ്വപ്നം കാണുകയായിരിക്കാം.
ദിനാചാര്യം അനുഷ്ഠിക്കുകയാവാം, യാത്ര പോയതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുകയാവാം, വിളിച്ചുണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവൻ ശബ്ദമുയർത്തി വിളിച്ചു, ആചാരം അനുസരിച്ച് വാളുകൊണ്ടോ കുന്തം കൊണ്ടോ ഞങ്ങളെ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിച്ച് രക്തമൊഴുക്കി. മധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരെ ഉന്മത്തരായി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാലിക്ക് സമമായി. എന്നിട്ടും ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായില്ല. ആരും ഒരു ഉത്തരം നൽകിയുമില്ല. ആരും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിച്ചതുമില്ല. അപ്പോൾ ഏലിയ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, അടുത്തു വരുവിൻ, എല്ലാവരും ചെന്ന് കർത്താവിന്റെ തകർന്നു കിടന്ന ബലിപീഠം അവർ കേടുപോക്കി. തന്റെ നാമം ഇസ്രായേൽ എന്നായിരിക്കും എന്നും കർത്താവ് ആരോട് അരുളി ചെയ്തുവോ ആ യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഗോത്രസഖ്യം അനുസരിച്ച് അവർ 12 കല്ലെടുത്തു. ആ കല്ലിൽ കൊണ്ട് അവർ കർത്താവിന്റെ ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു. അതിനു ചുറ്റും 2 അളവ് വിത്ത് കൊള്ളുന്ന ഒരു ചാലുണ്ടാക്കി. അവൻ വിറകടുക്കി കാളയെ ഭക്ഷണങ്ങളാക്കി അതിന്മേൽ വെച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, 4 കുടം വെള്ളം ദഹന ബലി വസ്തുവിനും വിറകിലും ഒഴിക്കുവിൻ. അവൻ തുടർന്ന് വീണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തു. അവൻ ചെയ്തു. അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, 3-ാം പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുവിൻ. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ബലിപീഠത്തിലും ചുറ്റും വെള്ളം ഒഴുകി, ചനലിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു. ദഹനബലിയുടെ സമയമായപ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ അടുത്തു വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു, അബ്രാഹത്തിന്റെ, ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ദൈവമായ കർത്താവെ, അങ്ങ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണെന്നും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനയനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും അങ്ങ് ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമേ. കർത്താവെ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അങ്ങ് മാത്രമാണ് ദൈവമെന്നും അങ്ങ് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തിരിച്ചു വിളിക്കുമെന്നും അവർ അറിയുന്നതിന് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഉടനെ കർത്താവിൽ നിന്നും അഗ്നി ഇറങ്ങി ബലിവസ്തുവും വിറകും കല്ലും മണ്ണും ദഹിപ്പിക്കുകയും ചാലിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കണ്ട് ജനം സാഷ്ടാംഗം വീണ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, കർത്താവ് തന്നെ ദൈവം, കർത്താവ് തന്നെ ദൈവം. ഏലിയ അവരോട് പറഞ്ഞു, ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ പിടികൂടുവിൻ, ഒരുവനും രക്ഷപ്പെടരുത്. ജനം അവരെ പിടിച്ചു. ഏലിയ അവരെ താഴെ കിഷോർ അരുവിക്ക് സമീപം കൊണ്ടുപോയി വധിച്ചു. വരൾച്ച അവസാനിക്കുന്നു. 41. അനന്തരം ഏലിയ അഹാബിനോട് പറഞ്ഞു, പോയി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുക. വലിയ മഴ ഇരുമ്പുന്നു. അഹാബ് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോയി. ഏലിയ കർമ്മമലയുടെ മുകളിൽ കയറി. അവർ മുട്ടുകുത്തി നിലം വരെ കുനിഞ്ഞ് മുഖം മുണ്ടുകൾക്കിടയിലാക്കിയിരുന്നു. അവൻ ഭൃത്യനോട് പറഞ്ഞു, പോയി കടലിലേക്ക് നോക്കുക. അവൻ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും അവനോട് പറഞ്ഞു, 7 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. 7-ാം പ്രാവശ്യം അവൻ പറഞ്ഞു, ഇതാ കടലിന്റെ മനുഷ്യകരത്തോളമുള്ള ചെറിയ ഒരു മേഘം പൊന്തി വരുന്നു. ഏലിയ അവനോട് പറഞ്ഞു, മഴ തടസ്സമാക്കാതിരിക്കാൻ രസം പൂട്ടി പുറപ്പെടുക എന്ന് അഹാബിനോട് പറയുക. നൊടിയിടയിൽ ആകാശമേഘാവൃതമായി കറുത്തിരുണ്ടോ. കാറ്റ് വീശി വലിയ മഴ പെയ്തു. അഹാബ് ഇസ്രായേലിലേക്ക് രഥം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. കർത്താവിന്റെ കരം ഏലിയയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അരമുറുക്കി അഹാബിന് മുൻപേ ഇസ്രായേലിന്റെ കവാടം വരെ ഓടി. ഏലിയ ഹെറോബായിൽ 19 അധ്യായം. ഏലിയ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രവാചകന്മാരെ വാൾനിരയാക്കിയ വിവരവും അഹാബ് ജെറുസലേമിനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മുതൽ ദൂതരെ അയച്ച് ഏലിയായോട് പറഞ്ഞു, നാളെ ഈ നേരത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ നിന്റെ ജീവൻ ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവന്റേതുപോലെ ആക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാർ അതിലപ്പുറവും എന്നോട് ചെയ്യട്ടെ. ഏലിയ ഭയപ്പെട്ട ജീവരക്ഷാർത്ഥം പാലായനം ചെയ്തു. അവൻ യൂദായിലെ ബെർഷോയിലെത്തി. അവിടെ വെച്ച് കൃത്യനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് അവർ തനിയെ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു ദിവസത്തെ വഴി നടന്ന് ഒരു വാടമുൾച്ചെടിയുടെ തണലിരുന്നു. അവർ മരണത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. കർത്താവ് മതി, എന്റെ പ്രാണനെ സ്വീകരിച്ചാലും ഞാൻ എന്റെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ മെച്ചമല്ല. അവൻ ആ ചെടിയുടെ തണലിൽ കിടന്നുറങ്ങി. കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവനെ തട്ടി ഉണർത്തി, എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ചൂടുകല്ലിൽ ചുട്ടെടുത്ത അപ്പവും ഒരു പാത്രം വെള്ളവും ഇതാ തലയ്ക്കുമേലിരിക്കുന്നു. അത് കഴിച്ച് അവൻ വീണ്ടും കിടന്നു. കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ വീണ്ടും അവനെ തട്ടി ഉണർത്തി പറഞ്ഞു, എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ദുഷ്കരമായിരിക്കും. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചു. അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് 40 രാവും 40 പകലും നടന്ന് കർത്താവിന്റെ മലയായ ഹെറോബോയിലെത്തി. അവൻ അവിടെ ഒരു ഗുഹയിൽ വസിച്ചു. അവിടെ ചെന്ന് കർത്താവിന്റെ സ്വരം അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഏലിയ, നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏലിയ ഉത്തരം പറഞ്ഞു, സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രതിയുള്ള തീക്ഷ്ണതയാൽ ഞാൻ ജ്വലിക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ ജനം അവിടുത്തെ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു. അവർ അങ്ങയുടെ ബലിപീഠങ്ങൾ തകർക്കുകയും അങ്ങയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ വാൾനിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ മാത്രമേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ ജീവനെയും അവർ വേട്ടയാടുകയാണ്. നീ ചെന്ന മലയിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുക. അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തു. കർത്താവ് കടന്നുപോയി. അവിടുത്തെ മുൻപിൽ മലകൾ പിളർന്നു, പാറകൾ തകർന്നുകൊണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു. കൊടുങ്കാറ്റിൽ കർത്താവില്ലായിരുന്നു. കാറ്റഴിഞ്ഞു, ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. ഭൂകമ്പത്തിലും കർത്താവില്ലായിരുന്നു. ഭൂകമ്പത്തിന് ശേഷം അഗ്നി ഉണ്ടായി. അഗ്നിയിലും കർത്താവില്ലായിരുന്നു. അഗ്നി അടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു മൃദുസ്വരം കേട്ടു. അപ്പോൾ ഏലിയ മേലങ്കി കൊണ്ട് മുഖം മറിച്ചു പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഗുഹാമുഖത്തിൽ നിന്നു. അപ്പോൾ അവൻ ഒരു സ്വരം കേട്ടു, ഏലിയ, നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവൻ പ്രതിവാദിച്ചു, സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രതി ഞാൻ അതിതീക്ഷ്ണതയാൽ ജ്വലിക്കുകയാണ്.
ഇസ്രായേൽ ജനം അവിടുത്തെ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു. അവർ അങ്ങയുടെ ബലിപീഠം തകർക്കുകയും അങ്ങയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ വാളിനിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ മാത്രമേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്റെയും ജീവൻ അവർ വേട്ടയാടുന്നു. കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു, നീ ദമാസ്കിനടുത്തുള്ള മരുഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുക. അവിടെ സിറിയ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുക. നിംഷിയുടെ മകൻ യഹൂവിനെ ഇസ്രായേൽ രാജാവായും അബോ മൊഹോലിനെ ഷഹാത്തിന്റെ മകൻ ഏലിഷായിനെ നിനക്ക് പകരം പ്രവാചകനായും അഭിഷേകം ചെയ്യുക. അസാലൂരിൽ വാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവരെ യേഹു വധിക്കും. യേഹുവിന്റെ വാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവനെ ഏലീഷ വധിക്കും. എന്നാൽ ബാലിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കുകയോ അവനെ ചുംബിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത 7000 പേരെ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ അവശേഷിപ്പിക്കും. ഏലീഷയെ വിളിക്കുന്നു. 19 അധ്യായം. ഏലിയ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. 12 ഏർ കാള ഉഴുതുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ ഷഫാത്തിന്റെ മകൻ ഏലീഷയെ കണ്ടു. അവൾ 12ാമത്തെ നിരയിലായിരുന്നു. ഏലിയ അവന്റെ സമീപത്തൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്റെ മേലങ്കി അവന്റെ മേലിട്ടു. ഉടനെ അവൻ കാളകളെ വിട്ട് ഏലിയയുടെ പിന്നാലെ ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു, മാതാപിതാക്കന്മാരെ ചുംബിച്ച് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങേ അനുഗമിക്കാം. ഏലിയ പറഞ്ഞു, പോയിക്കൊള്ളൂ, ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്യും? അവൻ മടങ്ങിച്ചെന്ന് ഒരേർ കാളയെ കൊണ്ട് കലപ്പ കത്തിച്ച മാംസം വേവിച്ച ജനത്തിന് കൊടുത്തു. അവർ ഭക്ഷിച്ചു. ഏലീഷ ഏലിയായെ അനുഗമിച്ചു. അവന്റെ ശുശ്രൂഷകനായി തീർന്നു. സിറിയയുമായി യുദ്ധം. 20. സിറിയ രാജാവായ ബെൻഹാദ് പടയൊരുക്കി. 32 നാടുവാഴികൾ അങ്ങയുടെ കുതിരകളുടെയും രഥങ്ങളുടെയും കൂടെ അവന്റെ പക്ഷം ചേർന്നു. അവൻ ചെന്നു സമരിയയെ വളഞ്ഞാക്രമിച്ചു. അവൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ഹാബിനെ അറിയിച്ചു. ബെൻഹാദ് അറിയിക്കുന്നു, നിന്റെ വെള്ളിയും സ്വർണവും എന്റേതാണ്. നിന്റെ സുന്ദരികളായ ഭാര്യമാരും മക്കളും എനിക്കുള്ളതാണ്. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് പറഞ്ഞു, പ്രഭു, രാജാവായ അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാനും എനിക്കുള്ളതും അങ്ങയുടേതാണ്. അവന്റെ ദൂതന്മാർ വന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ബഹോദ, അറിവിൽ നിന്നും നിന്റെ വെള്ളിയും സ്വർണവും ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും എനിക്കുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ. നാളെ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ എന്റെ സേവകന്മാരെ അയക്കും. അവർ നിന്റെ അരമനയും സേവകന്മാരുടെയും വീടുകളിൽ പരിശോധിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുപോരും. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി പറഞ്ഞു, ഇതാ ഇവർ നമ്മെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. അവൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് എന്റെ ഭാര്യമാർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വെള്ളി, സ്വർണം ഇവയെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ എതിർത്തില്ല. ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ജനവും പറഞ്ഞു, അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കരുത്, സമ്മതിക്കുകയും അരുത്. അതിനാൽ ബൻഹാദിന്റെ ദൂതന്മാരോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ യജമാനായ രാജാവിനെ അറിയിക്കുക, ഈ ദാസനോട് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ സാധ്യമല്ല. ദൂതന്മാർ മടങ്ങിച്ചെന്ന് വിവരം അറിയിച്ചു. ബെൻഹാദ് വീണ്ടും പറഞ്ഞയച്ചു, എന്റെ അനുയായികൾക്ക് ഓരോ പിടിവാരാൻ സമരിയായിലെ മണ്ണ് തികഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർ എന്നെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കട്ടെ. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ബെൻഹാദ് രാജാവിനോട് പറയുക, പടയ്ക്ക് മുൻപല്ല പിൻപാണ് വമ്പ് പറയേണ്ടത്. ബെൻഹാദും നാടുവാഴികളും കൂടാരങ്ങൾ കുടിച്ചു മതിക്കുമ്പോഴാണ് അഹാബിന്റെ മറുപടി ലഭിച്ചത്. ഉടനെ അവർ സൈന്യത്തിന് പുറപ്പെടുവാൻ ആജ്ഞ നൽകി. അവർ നരകത്തിനെതിരെ നിലയുറപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേൽ രാജാവായ അഹാബിനെ സമീപിച്ച് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് ചെയ്യുന്നു, ഈ മഹാസൈന്യത്തെ നീ കണ്ടില്ലേ? അതിന്റെ മേൽ നിനക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് വിജയം നൽകും. ഞാനാണ് കർത്താവ് എന്ന് നീ അറിയുക. അഹാബ് ചോദിച്ചു, ആരാണ് പൊരുതുക? പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു, ദേശപതികളുടെയും സേനകന്മാരുടെയും യുദ്ധം ചെയ്യട്ടെ. അഹാബ് ചോദിച്ചു, ആരാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? നീ തന്നെ. പ്രവാചകൻ പ്രതിവാദിച്ചു. രാജാവ് ദേശാധിപതികളുടെ സേവകന്മാരെ അണിനിരത്തി. അവർ 232 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പിന്നിൽ 7000 പേർ വരുന്ന ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നിന്നു. അവർ ഉച്ചനേരത്ത് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ബെൻഹാദും അവന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് 32 നാടുവാഴികളും കൂടാരങ്ങളും ദ്വാത്യപിച്ച് ഉന്മത്തരായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ദേശാധിപതികളുടെ സേവകന്മാർ ആദ്യം പുറപ്പെട്ടു. കാവൽ സംഘം മടങ്ങിച്ചെന്ന് സമരിയായിൽ നിന്ന് സൈന്യം വരുന്നുണ്ടെന്നും ബെൻഹാദിനെ അറിയിച്ചു. അവൻ കൽപ്പിച്ചു, അവൻ വരുന്നതും സമാധാനത്തിലാണെങ്കിലും യുദ്ധത്തിനുണ്ടെങ്കിലും അവനെ ജീവനോടെ പിടിക്കാൻ ദേശാധിപതികളുടെ സേവകന്മാരും അവിടെ പിന്നിൽ സൈന്യവും നഗരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് നേരെ വന്നവരെ വധിച്ചു. സിറിയക്കാർ പലായനം ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽ അവരെ പിന്തുടർന്നു. സിറിയ രാജാവായ ബെൻഹാദാദ് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഏതാനും കുതിരപ്പടയാളിയോടൊപ്പം രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് പടക്കളത്തിലെത്തി കുതിരകളും രഥങ്ങളും സ്വന്തമാക്കി. സിറിയക്കാർ കൂട്ടക്കൊലക്കിരയായി. പ്രവാചകർ വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, ശക്തി സംഭരിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. സിറിയ രാജാവ് അടുത്ത വസന്തകാലത്ത് ആക്രമിക്കും. സോഹന്മാർ സിറിയ രാജാവിനെ ഉപദേശിച്ചു, ഇസ്രായേലിന്റെ ദേവന്മാർ ഗിരിദേവന്മാരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മേക്കാൾ പ്രബലരായത്. സമതലത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്താൽ അവരെ നിശ്ചയമായും കീഴടക്കാം. ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം, നാടുവഴിയുള്ള സ്ഥാപത്ത് നിന്നും മാറ്റി പകരം സൈന്യാധിപന്മാരെ നയിക്കുക. നഷ്ടപ്പെട്ടത്ര വലിയ സൈന്യത്തെ അണിനിർത്തണം.
കുതിരയ്ക്കും കുതിരരസത്തിനും രസം നമുക്ക് വരെ സമതലത്തിൽ വെച്ച് നേരിടാം. നിശ്ചയമായും നമ്മൾ വിജയം വരിക്കും. ബെൻഹാദ് അവരുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തു. വസന്തത്തിൽ ബെൻഹാദ് സിറിയയ്ക്ക് നേരെ സജ്ജീകരിച്ച ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി. ഇസ്രായേൽക്കാർക്കും സഹായങ്ങളോടും കൂടി അവർക്കെതിരെ വന്നു. ദേശം നിറഞ്ഞു നിന്ന് സിറിയക്കാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 2 ഗണമായി താവളം അടിച്ച് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ചെറിയ 2 ആട്ടിൻപറ്റത്തെ പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ ഇസ്രായേൽ രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്തി പറഞ്ഞു, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, കർത്താവ് ഗിരിദേവനാണ്, സമതല പ്രദേശത്തിലെ ദേവനല്ല എന്ന് സിറിയക്കാർ പറയുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഈ വലിയ സൈന്യത്തെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരും. ഞാനാണ് കർത്താവെന്ന് നീ അറിയും. സൈന്യങ്ങൾ 7 ദിവസം മുഖാഭിമുഖമായി പാളയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി. 7-ാം ദിവസം യുദ്ധം തുടങ്ങി. ഇസ്രായേൽക്കാർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 1,00,000 സിറിയൻ ഭടന്മാരെ വധിച്ചു. അഫോക് നഗരത്തിലേക്ക് പാലനം ചെയ്ത് ശേഷിച്ച 27 പേരുടെ ഭടന്മാരുടെ മേൽ പട്ടണത്തിന്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു. ബിൻഹാദ് നഗരത്തിലെ ഒരു ഉള്ളറയിൽ ഓടിയൊളിച്ചു. സഹോദരന്മാർ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാർ ദയുള്ളവരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചാക്കുടുത്ത് തലയിൽ കയറും ചുറ്റി ഇസ്രായേൽ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുക, അവൻ അങ്ങയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചേക്കും. അവൻ ചാക്കുടുത്ത് തലയിൽ കയറും ചുറ്റി ഇസ്രായേൽ രാജാവിന്റെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു, തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങയുടെ ദാസൻ ബെൻഹാദ് യാചിക്കുന്നു. അഹാബ് പ്രതിവാദിച്ചു, അവൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? അവൻ എന്റെ സഹോദരനാണ്. ബെൻഹാദിന്റെ സഹോദരന്മാർ ഒരു ശുഭലക്ഷണം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. സഹോദരൻ എന്നെ അഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അത് ശുഭലക്ഷണമായി എടുത്തു പറഞ്ഞു. അതെ, അങ്ങയുടെ സഹോദരൻ ബെൻഹാദ് അഹാബ് കൽപ്പിച്ചു പോയി, അവനെ കൊണ്ടുവരുവിൻ. വേഗം വന്നപ്പോൾ അഹാബ് അവനെ തന്നോടൊപ്പം രഥത്തിൽ കയറ്റി. ബെൻഹാദ് അഹാബിനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതാവ് അങ്ങയുടെ പിതാവിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത പട്ടണങ്ങൾ ഞാൻ മടക്കിത്തരാം. എന്റെ പിതാവ് സമരിയായിൽ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അങ്ങ് ദാമസ്കിൽ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചാലും. അഹാബ് പ്രതിവാദിച്ചു, ഈ കരാറനുസരിച്ച് നിന്നെ വിട്ടയക്കുന്നു. അവൻ ഉടമ്പടി ചെയ്തു. ബെൻഹാദിനെ വിട്ടയച്ചു. അഹാബിന്റെ പ്രവേശനം 35. പ്രവാചകണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുവൻ മറ്റവനോട് എന്നെ അടിക്കുക എന്ന് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവൻ വിസമ്മതിച്ചു. അപ്പോൾ ഒന്നാമൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാത്തിയാൽ ഇവിടെ നിന്നും പോയാൽ ഉടനെ തന്നെ നിന്നെ ഒരു സിംഹം കൊല്ലും. അവൻ പുറപ്പെട്ട ഉടനെ ഒരു സിംഹം എതിരെ വന്ന് അവനെ കൊന്നു. അവൻ വേറൊരാളെ സമീപിച്ച് പറഞ്ഞു, എന്നെ അടിക്കുക. അവൻ അടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്നും പോയി. അവൻ ആളറിയാത്ത വിധം മുഖം മൂടി രാജാവിനെ കാത്ത് വഴിയിൽ നിന്നു. രാജാവ് കടന്നുപോയപ്പോൾ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഈ ദാസൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പടപൊരുതാൻ പോയി. അപ്പോൾ ഒരു പടയാളി ഒരാളെ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞു, ഇവനെ കാത്തുകൊള്ളുക. ഇവൻ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പകരം നിന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലന്ത് വെള്ളി ഈടാക്കും. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ ഈ ദാസൻ പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യാപൃതനായിരുന്നതിനാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് പറഞ്ഞു, നീ നിശ്ചയിച്ച വിധി തന്നെ നിനക്കിരിക്കട്ടെ. അവൻ തൽക്ഷണം മുഖം മൂടിയിരുന്ന് തുണി അഴിച്ച് മാറ്റി. പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവനാണ് അവനെന്ന് ഇസ്രായേൽ രാജാവിന് മനസ്സിലായി. പ്രവാചകൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നശിപ്പിക്കാൻ ഒഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നവനെ നീ വിട്ടയച്ചു. എന്നാൽ അവന്റെ ജീവന് പകരം നിന്റെ ജീവനും അവന്റെ ജനത്തിന് പകരം നിന്റെ ജനവും എടുക്കപ്പെടും. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ദുഃഖാകുലമായി സമരിയയിലെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. നബോത്തിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം. 21-ാം അധ്യായം. ഇസ്രായേൽക്കാരനായ നബോത്തിനെ ഇസ്രായേൽ സമരിയ രാജാവായ അഹാബിന്റെ കൊട്ടാരത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആഹാബ് നരോബിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പച്ചക്കറിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം വിട്ടുതരണം. അത് കൊട്ടാരത്തിന്റെ സമീപമാണല്ലോ. അതിനേക്കാൾ മെച്ചമായ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. പണമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വില തരാം. എന്നാൽ നബോത്ത് പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതൃസ്വത്തെ വിൽക്കുന്നതിന് കർത്താവ് ഇടയാക്കാതിരിക്കട്ടെ. എന്റെ പിതൃസ്വത്ത് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇസ്രായേൽക്കാരനായ നാബോത്ത് പറഞ്ഞതിനാൽ രോഷാകുലരായി ആഹാബ് സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. അവൻ മുഖം തിരിച്ച് കട്ടിലിൽ കിടന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുമില്ല. അവന്റെ ഭാര്യ ജസ്ബയിൽ അടുത്തുവന്ന് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എന്താണെന്ന് ഇത്ര ശോഭിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലയോ? അവൻ പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേൽക്കാരനായ സാബോത്തിനോട് അവന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം വിലയ്ക്ക് തരിക, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നിന് പകരമായി തരിക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തരികയില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. ജബൂസിൽ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണോ ഇസ്രായേൽ ധരിക്കുന്നത്? എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, സന്തോഷനായിരിക്കുക. ഇസ്രായേൽക്കാരനായ സാബോത്തിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് തരാം. അവൾ അഹാബിന്റെ പേരും മുദ്രയും വെച്ച് നഗരത്തിൽ നബോത്തിയോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും കത്തയച്ചു. പ്രഭുക്കന്മാർക്കും അഹോത്തിന്റെ പേരും മുദ്രയും വെച്ച് നഗരത്തിൽ നബോത്തിനോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും കത്തയച്ചു. അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ജനത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവിടെ നാബോത്തിന്റെ പ്രധാന സ്ഥാനത്തിരുത്തുകയും ചെയ്യുവിൻ.
അവനെതിരെ 2 മേജന്മാർ കൊണ്ടുവരുവൻ. നാബോത്ത് ദൈവത്തിന് രാജാവിനെതിരെ ചൂഷണം പറഞ്ഞു എന്ന് അവർ കള്ളസാക്ഷി പറയട്ടെ. അപ്പോൾ അവൻ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുവിൻ. പട്ടണത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും എഴുതിയതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു. അവൻ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജനത്തെ വിളിച്ചു. നാബോത്തിനെ പ്രധാന സ്ഥാനത്തിരുത്തി. നീചന്മാർ ഇരുവരും അവനെതിരെ നിന്നു. അവർ ദൈവദൂഷണവും രാജഭൂഷണവും പറഞ്ഞു എന്ന് അവർ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാബോത്തിനെതിരെ കുറ്റം ആരോപിച്ചു. അവർ അവനെ പട്ടണത്തിന്റെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു. നാബോത്തിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന വിവരം ജെസബേലിനെ അറിയിച്ചു. അത് കേട്ട ഉടനെ ജെസബേൽ അഹാബിനോട് പറഞ്ഞു, എഴുന്നേൽക്കുക, ജെറുസലേമിലായ നാബോത്ത് വിലയ്ക്ക് തരാൻ വിസമ്മതിച്ച മുന്തിരിത്തോട്ടം കൈവശപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക. നാബോത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല, അവൻ മരിച്ചു. നാബോത്ത് മരിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞ മാത്രമേ അഹാബ് എഴുന്നേറ്റ് മുന്തിരിത്തോട്ടം കൈവശപ്പെടുത്താൻ ഇറങ്ങി. ഇഷ്ബാന്യായ ഏലിയായോട് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു, നീ ചെന്ന സമരിയായിലുള്ള ഇസ്രായേൽ രാജാവെ അഹാബിനെ കാണുക. അവൻ നാബോത്തിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം കൈവശപ്പെടുത്താൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നീ അവനോട് പറയണം, കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് നീ അവനെ കൊലപ്പെടുത്തി അവന്റെ ആ വസ്തു കയ്യേറിയോ? അവനോട് വീണ്ടും പറയുക, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, നാബോത്തിന്റെ രക്തം നായ്ക്കൾ നക്കി കുടിച്ചു. സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ നിന്റെ രക്തവും നായ്ക്കൾ നക്കി കുടിക്കും. അഹാബ് ഏലിയായോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ ശത്രുവായ നീ എന്നെ കണ്ടെത്തിയോ? അവൻ പ്രതിവാദിച്ചു, അതെ, ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടെത്തി. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കാൻ നീ നിന്നെ തന്നെ വിറ്റിരിക്കുന്നു. ഇതാ, ഞാൻ നിനക്ക് നാശം വരുത്തും. ഞാൻ നിന്നെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യും. അഹാബിനെ ഇസ്രായേലുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും സൗന്ദര്യരെയും അടിമകളെയും ഞാൻ നിഗ്രഹിക്കും. നിന്നെ പ്രകോപിക്കുകയും ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് പാവം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഞാൻ നിന്റെ ഭവനത്തെ നെബാത്തിന്റെ മകൻ ജെറോബാവിന്റെ അഹ്യായുടെ മകൻ ബാഷായുടെയും ഭവനങ്ങളിലെ പോലെ ആക്കി തീർക്കും. ജെസോബലിനെ കുറിച്ചും കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ജെസോബലിനെ നായ്ക്കൾ തിന്നും. ആഹാബിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് നഗരത്തിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നവരെ നായ്ക്കൾ ഭക്ഷിക്കും. നാട്ടിൻപുറത്ത് വെച്ച് മരിക്കുന്നവരെ പറവകളും ഭാര്യമാരായ ജബോസിന്റെയും പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി കർത്താവിന് അനിഷ്ടമായതും പ്രവർത്തിക്കാൻ തന്നെ വിറ്റ അഹാബിനെ പോലെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇസ്രായേലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും കർത്താവെ തുരത്തിയ അമോരിയെ പോലെ അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ പിഞ്ചുന്ന ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായി പ്രവർത്തിച്ചു. അഹാബ് ഇത് കേട്ട് വസ്ത്രം കീറി ചാക്കുടുത്ത് ഉപവസിക്കുകയും ചാക്ക് വിരിച്ച് ഉറങ്ങുകയും മനം തകർന്ന് തല താഴ്ത്തി നടക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇഷ്ബാന്യ ഏലിയായോട് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു, അഹാബ് എന്റെ മുമ്പിൽ എളിമപ്പെട്ടു കണ്ടില്ലല്ലോ. അവൻ തന്നെ താഴ്ത്തിയതിനാൽ അവന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ നാശം വരുത്തുകയില്ല. അവന്റെ പുത്രന്റെ കാലത്തായിരിക്കും ആ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുക. മിഖായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. 3 വർഷത്തേക്ക് സിറിയയും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായില്ല. 3-ാം വർഷം യൂദാ രാജാവായ യഹോവാഹാസ് ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ സന്ദർശിച്ചു. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് തന്റെ സേവകന്മാരോട് പറഞ്ഞു, റാമോത്ത് ഗിലാദ് സിറിയ രാജാവിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നാം എന്തിനു മടിക്കുന്നു? അത് നമ്മുടേതാണല്ലോ. അവൻ യഹോഷാഫാത്തിനോട് ചോദിച്ചു, എന്നോടൊപ്പം റാമോത്ത് ഗിലാദിൽ യുദ്ധത്തിന് പോരുമോ? യഹോഷാഫാത്ത് ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എന്റെ സൈന്യം നിന്റെ സൈന്യത്തെ പോലെ, എന്റെ കുതിരകൾ നിന്റെ കുതിരകളെ പോലെ തയ്യാറാണ്. യഹോഷാഫാത്ത് തുടർന്നു, ആദ്യം കർത്താവിന്റെ ഇംഗിതം ആരായുക. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് പ്രവാചകന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി. അവർ 400ഓളം പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ റാമോത്ത് ഗിലാദ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ യുദ്ധത്തിന് പോകണമോ വേണ്ടയോ? അവർ കർത്താവ് അത് രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. എന്നാൽ യഹോഷാഫാത്ത് ചോദിച്ചു, കർത്താവിന്റെ ഇംഗിതം ആരായേണ്ടതിന് ഇവിടെ വേറെ പ്രവാചകൻ ഇല്ലേ? ഇസ്രായേൽ രാജാവ് പ്രതിവചിച്ചു, നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ഇംഗിതം ആരായാൻ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട്, ഇംലായുടെ പുത്രൻ മിഖായ. എന്നാൽ ഞാൻ അവനെ വെറുക്കുന്നു. അവൻ എനിക്ക് തിന്മയല്ലാതെ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. യഹോഷാഫാത്ത് പറഞ്ഞു, രാജാവ് അങ്ങനെ പറയരുത്. ഉടൻ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് സേവകനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു, ഇംലയുടെ മകനും മിഖായയെ വേഗം കൊണ്ടുവരിക. ഇസ്രായേൽ രാജാവും യൂദാ രാജാവും യഹോഷാഫാത്തും രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് സമരിയായുടെ കവാടത്തിനുള്ള ഒരു മെതിസ്ഥലത്ത് സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരുന്നു. പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ മുൻപിൽ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഹനാനായുടെ മകൻ സദക്കിയ ഇരുമ്പുകൊണ്ട് കുമ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചു പറഞ്ഞു, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, സ്ത്രീയാക്കാർ നശിക്കുന്നവരെ നീ ഇവ കൊണ്ട് അവരെ കുത്തിക്കീറും. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവചിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു, റാമോത്ത് ഗിലാദയിൽ പോയി വിജയം വരിക്കുക. കർത്താവ് അത് രാജാവിന്റെ കൈ ഏൽപ്പിക്കും.
യൂതൻ ചെന്ന് മിഖായോട് പറഞ്ഞു, ഇതാ പ്രവാചകന്മാർ ഏകസ്വരത്തിൽ രാജാവിന് അനുകൂലമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങോ അവരെ പോലെ അനുകൂലമായി പ്രവചിക്കുക. എന്നാൽ മിഖായ പറഞ്ഞു, കർത്താവാണ് അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയും. അവൻ വന്നപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിച്ചു, മിഖായ, ഞങ്ങൾ റാമോത്ത് ഗിലാദിൽ യുദ്ധത്തിന് പോകണമോ വേണ്ടയോ? മിഖായ പ്രവചിച്ചു, നിങ്ങൾ പോയി വിജയം വരിക്കുക. കർത്താവ് അത് രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. രാജാവ് ചോദിച്ചു, കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് സത്യമേ പറയാവൂ എന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടണം? മിഖായ പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേൽ ജനം ഇടയിലില്ലാത്ത ആളുകളെ പോലെ പർവ്വതങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നതും കേട്ടു. ഇവർക്ക് നാഥനില്ല. ഇവർ സ്വഭവനങ്ങളിലേക്ക് സമാധാനത്തിൽ പോകട്ടെ. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് യഹോഷാഫാത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഇവൻ എനിക്ക് തിന്മയല്ലാതെ നന്മയൊന്നും പ്രവചിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? മിഖായ തുടർന്നു, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ശ്രവിക്കുക. കർത്താവ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ വലത്തേയിടത്ത് നിന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിച്ചു, കർത്താവ് റമോത്ത് ഗിലാദിൽ പോയി വധിക്കപ്പെടാൻ ആർ അവനെ വശീകരിക്കും? ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിധത്തിൽ മറുപടി നൽകി. എന്നാൽ ആത്മാവ് മുന്നോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവനെ വശീകരിക്കും. കർത്താവ് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെ? അവൻ പ്രതിവചിച്ചു, ഞാൻ ചെന്ന അവന്റെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും മധുരങ്ങളിൽ നിലയുടെ ആത്മാവായിരിക്കും. അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചു, അവനെ വശീകരിക്കുക, നീ വിജയിക്കൂ. പോയി അങ്ങനെ ചെയ്യൂ. ഇതാ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ എല്ലാ അതരങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് നുണയുടെ ആത്മാവിനെ നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് തിന്മ വരുത്താൻ അവിടുന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉടനെ അനായിയുടെ മകൻ സദാക്കിയ മിഖായയോട് അടുത്ത് ചെന്ന് അവന്റെ ചെകിട്ടത്ത് അടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ വിട്ടുപോയത്? മിഖായ പറഞ്ഞു, ഒളിക്കാൻ ഉള്ളറെ കിടക്കുന്ന ദിവസം നീ അത് അറിയൂ. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ആജ്ഞാപിച്ചു, മിഖായയെ പിടിച്ച് നഗരാധിപൻ ആമോന്റെയും രാജകുമാരെ യോവാഷിന്റെയും അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. ഞാൻ വിജയിച്ചു മടങ്ങുന്നവരെ വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകി ഇവനെ കാരാഗ്രഹത്തിലിടുക എന്ന് അവനോട് പറയണം. മിഖായ പറഞ്ഞു, നീ വിജയിച്ചു മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവല്ല എന്നിലൂടെ സംസാരിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ. ആഹാബിന്റെ മരണം. ഇസ്രായേൽ രാജാവും യൂദാ രാജാവും യഹോഷാഫാത്തും റമോത്ത് ഗിലായാദിലേക്ക് പോയി. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് യഹോഷാഫാത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേഷം മാറി യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകാം. ഈ രാജകീയ വേഷം ധരിച്ചുകൊള്ളുക. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് വേഷപ്രജനായ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോയി. സിറിയ രാജാവ് തന്റെ 32 രഥനായന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു, വലിയവരോടോ ചെറിയവരോടോ പൊരുതണ്ട, ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് മാത്രം പടവിട്ടു. അവർ യഹോഷാഫാത്തിനെ കണ്ടു. അത് തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവനെതിരെ ആക്രമണം തുടങ്ങി. യഹോഷാഫാത്ത് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. അവൻ ഇസ്രായേൽ രാജാവല്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവനെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രഥനായകന്മാർ പിന്തിരിഞ്ഞു. എതിർച്ച ഒരു പടയാളി ഇസ്രായേൽ രാജാവിന്റെ പടച്ചട്ടയുടെയും കവചത്തിന്റെയും ഇടയിൽ തറച്ചു കയറി. ഉടനെ അവൻ സാരഥിയോട് പറഞ്ഞു, രഥം തിരിച്ച് എന്നെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുക. എനിക്ക് മുറിവേറ്റിയിരിക്കുന്നു. അന്ന് ഘോരയുദ്ധം നടന്നു. രാജാവിനെ സ്ത്രീയക്കാർക്ക് നേരെ രഥത്തിൽ നിവർത്തിയിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് രക്തം ധാരയായി രഥത്തിനടിയിലേക്ക് ഒഴുകി. സന്ധ്യയായപ്പോൾ അവൻ മരിച്ചു. അസ്തമയമായപ്പോൾ സൈന്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഓരോരുത്തരും താന്താനങ്ങളുടെ നഗരത്തിലേക്കോ ഗ്രാമത്തിലേക്കോ മടങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന ശബ്ദം മുഴങ്ങി. ആഹാവ് രാജാവ് മരിച്ചു. മൃതദേഹം സമരിയായിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സംസ്കരിച്ചു. സമരിയായിലെ കുളത്തിൽ അവർ രാജാവിന്റെ രഥം കഴുകി. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തിരുന്ന പോലെ നായ്ക്കൾ അവന്റെ രക്തം നക്കി കുടിച്ചു. വേശ്യകൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു. ആഹാബ് ദന്തഗ്രഹം പണിയിച്ചതും നഗരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതും അവന്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആഹാബ് പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് പുത്രൻ അഹസ്യ രാജാവായി. യഹോഷാഫാത്ത് യൂദാ രാജാവ്. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ആഹാബിന്റെ 4ാം ഭരണത്തിലാണ് ആസായുടെ പുത്രൻ യഹോഷാഫാത്ത് യൂദായിൽ രാജാവായത്. അപ്പോൾ അവന് 35 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ജെറുസലേമിൽ 25 വർഷം ഭരിച്ചു. ഷിൽഹിയുടെ മകൾ അസൂബ ആയിരുന്നു
അവന്റെ മാതാവ്. അവൻ പിതാവായ ആസായുടെ മാർഗത്തിൽ ചരിച്ചു, അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചില്ല. കർത്താവിന് പ്രീതികരമായത് പ്രവർത്തിച്ചു, എങ്കിലും പൂജാഗിരികൾ നശിപ്പിച്ചില്ല. ജനം അവിടെ തുടർന്നു ബലികളും ധൂപങ്ങളും അർപ്പിച്ചു. യഹോശാഫാത്ത് ഇസ്രായേൽ രാജാവുമായി സമാധാനത്തിൽ വർത്തിച്ചു. യഹോശാഫാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തിയും വൈഭവവും യുദ്ധങ്ങളും യൂദാ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. തന്റെ പിതാവ് ആസായുടെ കാലത്ത് തുടർന്നു പോകുന്ന ദേവീ പ്രീതിക്കുള്ള പുരുഷവേശ്യ സമ്പ്രദായം അവൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. അക്കാലത്ത് ഏദോമി രാജാവില്ലായിരുന്നു. ഒരു രാജാ പ്രതിനിധിയായി ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് യഹോഷാഫാത്ത് ഓഫീറിൽ നിന്ന് സ്വർണം കൊണ്ടുവരാൻ താർഷിക് കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ചു. എന്നാൽ എസിയോൺ ഗേബറിൽ വെച്ച് തകർന്നതിനാൽ അവയ്ക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആഹാബിന്റെ പുത്രൻ അഹസിയ യഹോഷാഫാത്തിനോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ സേവന്മാരോടൊപ്പം കപ്പലിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കുമോ? യഹോഷാഫാത്ത് സമ്മതിച്ചില്ല. യഹോഷാഫാത്ത് തന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു പിതാവായ ദാവീദ് നഗരത്തിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയിൽ അവനെ സംസ്കരിച്ചു. അവന്റെ പുത്രൻ എഹ്റോം രാജാവായി, അഹസിയ ഇസ്രായേൽ രാജാവ്. യൂദാ രാജാവായ യഹോഷാഫാത്തിന്റെ 17 ഭരണവർഷം ആഹാബിന്റെ പുത്രൻ അഹസിയ സമരിയായി ഇസ്രായേലിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. അവൻ 2 വർഷം ഭരിച്ചു. അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. പിതാവിന്റെ സബാത്തിന്റെയും മകനും ഇസ്രായേലിനെ പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചവനുമായ ജെറോബാവിന്റെയും മാർഗത്തിൽ അവൻ ചരിച്ചു. അവൻ ബാലിനെ സേവിച്ച് ആരാധിച്ചു. തന്റെ പിതാവിനെ പോലെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ എല്ലാ വിധത്തിലും പ്രകോപിപ്പിച്ചു. രാജാക്കന്മാർ ഏലിയായും അഹസിയായും. ആഹാബിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം മൊഹാബ് ഇസ്രായേലിനെതിരെ കലാപം ആരംഭിച്ചു. സമരിയായിൽ വെച്ച് അഹസിയ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് വീണു കിടപ്പിലായി. താൻ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആരായൻ എക്രോണിലെ ദേവനായ ബാൽസെബുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആളയച്ചു. തിഷ്ബൈനായ ഏലിയായോട് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അരുളി ചെയ്തു, സമരിയ രാജാവിന്റെ ദൂതന്മാരെ ചെന്ന് കണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കുക, ഇസ്രയേലിൽ ദൈവമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങൾ എക്രോൺ ദേവനായ ബാൽസെബുവിനെ സമീപിക്കുന്ന? കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, രോഗശയ്യയിൽ നിന്ന് നീ എഴുന്നേൽക്കുകയില്ലേ, നീ മരിക്കും. ഏലിയ പുറപ്പെട്ടു. ദൂതന്മാർ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് തിരികെ വന്നത്? അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഒരാൾ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തിരികെ ചെന്ന് നിങ്ങൾ അയച്ച രാജാവിനെ അറിയിക്കുക. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഇസ്രയേലിൽ ദൈവമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എക്രോൺ ദേവനായ ബാൽസെബുവിനെ നീ സമീപിക്കുന്നത്? ഈ രോഗശയ്യയിൽ നിന്ന് നീ എഴുന്നേൽക്കുകയില്ല, നീ മരിക്കും. അവൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞയാൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? അവർ പറഞ്ഞു, അവൻ രോമക്കുപ്പായവും നൂൽ കൊണ്ടുള്ള അരപ്പട്ടയും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉടനെ രാജാവ് പറഞ്ഞു, തിഷ്ബിനായ ഏലിയാണ് അവൻ. രാജാവ് 50 പേരുടെ ഗണത്തെ നായകനോടൊപ്പം ഏലിയായുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു. മലമുകളിലിരുന്ന ഏലിയായോട് നായകൻ പറഞ്ഞു, ദൈവപുരുഷ, ഇറങ്ങി വരാൻ രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നു. ഏലിയ പ്രതിവദിച്ചു, ഞാൻ ദൈവപുരുഷനാണെങ്കിൽ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി നിന്നെ നിന്റെ 50 പേരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയട്ടെ. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു. വീണ്ടും 50 പേരെ നായകനോടൊപ്പം രാജാവ് ഏലിയായുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു. നായകൻ ചെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു, ദൈവപുരുഷ, ഇത് രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്, വേഗം ഇറങ്ങി വരിക. ഏലിയ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവപുരുഷനാണെങ്കിൽ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി നിന്നെയും നിന്റെ 50 പേരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയട്ടെ. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി ഇറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു. രാജാവ് മൂന്നാമനും 50 പേരെ നായകനോടുകൂടെ അയച്ചു. നായകൻ ചെന്ന് ഏലിയായുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി അപേക്ഷിച്ചു, ദൈവപുരുഷ, എന്റെയും അങ്ങയുടെ ഈ 50 ദാസന്മാരുടെയും ജീവൻ അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. മുൻപ് വന്ന 50 പേരുടെ 2 സംഘങ്ങളുടെയും അവിടെ നായന്മാരുടെയും ആകാശത്ത് നിന്ന് നീ ഇറങ്ങി ദഹിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ എന്റെ ജീവൻ അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ഏലിയായോട് പറഞ്ഞു, അവനോടുകൂടെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുക, അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഏലിയ അവനോടുകൂടെ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. ഏലിയ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, എക്രോൺ ദേവനായ ബാൽസുബീനോട് ആരായാൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ചുകൊണ്ട് നീ രോഗശയ്യയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയില്ല,
നിശ്ചയമായും നീ മരിക്കും. ഇസ്രായേൽ ദൈവമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നീ ഇത് ചെയ്തത്? ഏലിയ വഴി കർത്താവ് അളിച്ചെയ്യുന്ന പോലെ അവൻ മരിച്ചു. അഹസ്യായ്ക്ക് പുത്രനില്ലാതിരുന്നതിന് സഹോദരൻ യോറാം യൂദാരാജാവായ ഹോഷോബാത്തിന്റെ പുത്രൻ യഹോറാമിന്റെ 2-ാം ഭരണവർഷത്തിൽ രാജാവായി. അഹിസ്യായുടെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇസ്രായേൽരാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. രശ്മി കേൾക്കാൻ മേല. Chapter 2 Elijah ascends to heaven. Now, when the Lord was about to Chapter 2 Now, when the Lord was about to take Elijah up to heaven by a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. Elijah said to Elisha, "Stay here, for the Lord has sent me as far as Bethel." But Elisha said, "As the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave you." So they went down to Bethel. The company of prophets who were in Bethel came to Elisha and said to him, "Do you know that today the Lord will take your master away from you?" And he said, "Yes, I know. Keep silent." Elijah said to him, "Elisha, stay here, for the Lord has sent me to Jericho." But he said, "As the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave you." So they came to Jericho. The company of prophets who were at Jericho drew near to Elisha and said to him, "Do you know that today the Lord will take your master away from you?" And answered, "Yes, I know. Be silent." Then Elisha said to him, "Stay here, for the Lord has sent me to the Jordan." But he said, "As the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave you." So the two of them went on. 50 men of the company of the prophets also went and stood at some distance from them, as they both were standing by Jordan. Then Elijah took his mantle and rolled it up and struck the water. The water was parted to the one side and to the other until the two of them crossed on dry ground. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me what I may do for you before I am taken from you." Elisha said, "Please let me inherit a double share of your spirit." Here responded, "You have asked a hard thing, yet if you see me as I am being taken from you, it will be granted you. If not, it will not." As they continued walking and talking, a chariot of fire and horses of fire separated the two of them, and Elijah ascended in a whirlwind into heaven. Elisha kept watching and crying out, "Father, Father, the chariots of Israel and its horsemen." But when he could no longer see him, he grasped his own clothes and tore them into two pieces. Elisha succeeds Elijah. He picked up the mantle of Elijah that had fallen from him and went back and stood on the bank of Jordan. He took the mantle of Elijah that had fallen from him and struck the water, saying, "Where is the Lord, the God of Elijah?" When he had struck the water was parted to the one side and to the other, and Elisha went over. When the company of prophets who were at Jericho saw him at a distance, they declared, "The spirit of Elijah rests on Elisha." They came to meet him and bowed to the ground before him. They said to him, "See, now we have 50 strong men among your servants. Please let them go and seek your master. It may be that the Spirit of the Lord has caught him up and thrown him down on some mountain or into some valley." He responded, "No, do not send them." But when they urged him until he was ashamed, he said, "Send them." So they sent 50 men who searched for 3 days but did not find him. When they came back to him, he had remained at Jericho. He said to them,
Did I not say to you, do, do not go? Elisha performs miracles. Now the people of the city said to Elisha, the location of the city is good as my Lord sees, but the water is bad, and the land is unfruitful. He said, bring me a new bowl and put salt in it. So they brought it to him. Then he went to the spring of water and threw the salt into it and said, thus says the Lord, I have made this water wholesome. From now on, neither death nor miscarriage shall come from it. So the water has been wholesome to this day, according to the word that Elisha spoke. He went up from there to Bethel, and while he was going up on the way, some small boys came out of the city and jeered at him, saying, go away, bald head, go away, bald head. When he turned around and saw them, he cursed them in the name of the Lord. Then two she-bears came out of the woods and mauled 42 of the boys. From there he went on to Mount Carmel and then returned to Samaria. Chapter 3. Jehoram reigns over Israel. In the 18th year of King Jehoshaphat of Judah, Jehoram, son of Ahab, became king over Israel in Samaria. He reigned 12 years. He did what was evil in the sight of the Lord, though not like his father and mother, for he removed the pillar of Baal that his father had made. Nevertheless, he clung to the sin of Jeroboam, son of Nebat, which he caused Israel to commit. He did not depart from it. War with Moab. Now King Mesha and Moab was a sheep breeder who used to deliver to the king of Israel and 100,000 lambs and the wool of 100,000 rams. But when Ahab died, the king of Moab rebelled against the king of Israel. So King Jehoram marched out of Samaria at the time and mustered all Israel. As he went, he sent word to King Jehoshaphat, Judah, the king of Moab, has rebelled against me. Will you go with me to battle against Moab? He answered, I will. I am with you. My people are your people. My horses are your horses. Then he asked, by which way shall we march? Jehoram answered, by the way of the wilderness of Edom. So the king of Israel, the king of Judah, and the king of Edom set out, and when they had made a roundabout march of 7 days, there was no water for the army or for the animals that were with them. Then the king of Israel said, alas, the Lord has summoned us, 3 kings, only to be handed over to Moab. But Jehoshaphat said, is there no prophet of the Lord here, through whom we may inquire of the Lord? Then one of the servants of the king of Israel answered, Elisha, son of Shaphat, who used to pour water on the hands of Elijah, is here. Jehoshaphat said, the word of the Lord is with him. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him. Elisha said to the king of Israel, what have I to do with you? Go to your father's prophets, or to your mothers. But the king of Israel said to him, no, it is the Lord who has summoned us, 3 kings, only to be handed over to Moab. Elisha said, as the Lord of the hosts lives, whom I serve, were it not that I have regard for King Jehoshaphat of Judah, I would give you neither a look nor a glance, but get me a musician. And then while the musician was playing, the power of the Lord came on him, and he said, thus says the Lord, I will make this wadi full of pools, for thus says the Lord, you shall see neither wind nor rain, but the wadi shall be filled with water, so that you shall drink, you, your cattle, and your animals. This is only a trifle in the sight of the Lord, for he will also hand Moab over to you. You shall conquer
every fortified city and every choice city. Every good tree you shall fell, all springs of water you shall stop up, and every good piece of land you shall ruin with stones. The next day, about the time of the morning offering, suddenly water began to flow from the direction of Edom until the country was filled with water. When all the Moabites heard that the king had come up to fight against them, all who were able to put an armor, from the youngest to the oldest, were called out and were drawn up at the frontier. When they rose early in the morning and the sun shone upon the water, the Moabites saw the water opposite them as red as blood. They said, "This is blood. The kings must have fought together and killed one another. Now then, Moab to the spoil." But when they came to the camp of Israel, the Israelites rose up and attacked the Moabites, who fled before them. As they entered Moab, they continued the attack. The cities they overturned, and on every good piece of land, everyone threw a stone until it was covered. Every spring of water they stopped up, and every good tree they felled. Only the Kirhareseth did the stone walls remain until the slingers surrounded and attacked it. When the king of Moab saw that the battle was going against him, he took him 700 swordsmen to break through opposite the king of Edom, but they could not. Then he took his firstborn son, who was to succeed him, and offered him as a burnt offering on the wall. And great wrath came upon Israel. So they withdrew from him and returned to their own land. Chapter 4. Elisha and the widow's oil. Now the wife of a member of the company of prophets cried to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord. But a creditor has come to take my 2 children as slaves." Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in your house?" She answered, "Your servant has nothing in the house except a jar of oil." He said, "Go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels and not just a few. Then go in and shut the door behind you and your children and start pouring it into these vessels. When each is full, set it aside." So she left him and shut the door behind her and her children. They kept bringing vessels to her, and she kept pouring. When the vessels were full, she said to her son, "Bring me another vessel." But he said to her, "There are no more." Then the oil stopped flowing. She came and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debts, and you and your children can live on the rest." Elisha raises the Shunammite's son. One day, Elisha was passing through Shunem, where wealthy women lived, who urged him to have a meal. So, whenever he passed that way, he would stop there for a meal. She said to her husband, "Look, I am sure that this man who regularly passes our way is a holy man of God. Let us make a small roof chamber with walls and put there for him a bed, a table, a chair, and a lamp, so that he can stay there whenever he comes to us." One day, when he came there, he went up to the chamber and lay down there. He said to his servant Gehazi, "Call the Shunammite woman." When he had called her, she stood before him. He said to him, "Say to her, since you have taken all the trouble for us, what may be done for you? Would you have a word spoken on your behalf to the king or to the commander of the army?" She answered, "I will live among my own people," he said. "What then may be done for her?" Gehazi answered, "Well, she has no son, and her husband is old." He said, "Call her." When he had called her, she stood at the door. He said, "At this season, in due time, you shall embrace a son." She replied, "No, my lord. O man of God, do not deceive your servant.
The woman conceived and bore a son at that season in due time, as Elisha had declared to her. When the child was older, he went out one day to his father among the reapers. He complained to his father, "Oh, my head, my head." The father said to his servant, "Carry him to his mother." He carried him and brought him to his mother. The child sat on her lap until noon, and he died. She went up and laid him on the bed of the man of God, closed the door on him, and left. Then she called to her husband and said, "Send me one of the servants and one of the donkeys, so that I may quickly go to the man of God and come back again." He said, "Why go to him today? It is neither new moon or nor Sabbath." She said, "It will be all right." Then she saddled the donkey and said to her servant, "Urge the animal on. Do not hold back for me unless I tell you." So she set out and came to the man of God at Mount Carmel. When the man of God saw her coming, he said to Gehazi, his servant, "Look, there is the Shunammite woman. Run at once to meet her and say to her, 'Are you all right? Is your husband all right? Is the child all right?'" She answered, "It is all right." When she came to the man of God at the mountain, she caught hold of his feet. Gehazi approached to push her away, but the man of God let her alone, for she is in bitter distress. "The Lord has hidden it from me and has not told me." Then she said, "Did I ask my Lord for a son? Did I not say, no, do not mislead me?" He said to Gehazi, "Gird up your loins and take my staff in your hand and go. If you meet anyone, give no greetings, and if anyone greets you, do not answer, and lay my staff on the face of the child." Then the mother of the child said, "As the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave without you." So he rose up and followed her. Gehazi went on ahead and laid the staff on the face of the child, but there was no sound or sign of life. He came back to meet him and told him, "The child has not awakened." When Elisha came into the house, he saw the child lying dead on his bed. So he went in and closed the door on the two of them and prayed to the Lord. Then he got up on the bed and lay upon the child, putting his mouth upon his mouth, his eyes upon his eyes, and his hands upon his hands. And while he lay bent over him, the flesh of the child became warm. He got down, walked once to and fro in the room, then got up again and bent over him. The child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. Elisha summoned Gehazi and said, "Call the Shunammite woman." So he called her. When she came to him, he said, "Take your son." She came and fell at his feet, bowing to the ground. then she Then she took her son and left. Elisha purifies the pot of stew. When Elisha returned to Gilgal, there was a famine in the land. As the company of prophets was sitting before him, he said to his servant, "Put the large pot on and make some stew for the company of prophets." One of them went out into the field to gather herbs. He found a wild vine and gathered from it a lapful of wild gods, and came and cut them into the pot of stew, not knowing what they were. They served some for the men to eat, but while they were eating the stew, they cried out, "Oh man of God, there is death in the pot." They could not eat it. He said, "Then bring some flour." He threw it into the pot and said, "Serve the people and let them eat." And there was nothing harmful in the pot. Elisha feeds 100 men. A man came from Baalshal Elisha, bringing food from the first fruits to the man of God, 20 loaves of barley and fresh ears of grain in his sack. Elisha said, "Give it to the people and let them eat." But his servant said, "How can I set this before 100 people?" So he repeated,
Give it to the people and let them eat, for thus says the Lord, they shall eat and have some left. He set it before them. They ate and had some left according to the word of the Lord. നാമാനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. അധ്യായം 5. സിറിയ രാജാവിന്റെ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു നാമാൻ. രാജാവിന് അവനോട് പ്രീതിയും ബഹുമാനവുമായിരുന്നു. കാരണം അവൻ മുഖാന്തരം കർത്താവ് സിറിയായിക്ക് വിജയം നൽകി. ധീരനും പരാക്രമിയുമായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്നു. ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ സിറിയാക്കാർ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അവൾ നാമാന്റെ ഭാര്യയുടെ പരിചാരികയായി. അവൾ തൻ്റെ യജമാനനോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ യജമാനൻ അസമിയയിലെ പ്രവാചകന്റെ അടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ യജമാനന്റെ കുഷ്ഠം മാറ്റുമായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽക്കാരി പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ വിവരം നാമാൻ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. സിറിയ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഉടൻ പോവുക, ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ രാജാവിന് ഒരു കത്ത് തരാം. നാമാൻ 10 താലന്ത് വെള്ളിയും 6000 ഷെക്കൽ സ്വർണവും 10 വിശിഷ്ട വസ്ത്രങ്ങളുമായി യാത്രയായി. അവൻ കത്ത് ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. അതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു: എൻ്റെ ദാസനായ കുഷ്ഠരോഗിയിൽ നിന്നും രോഗത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ ദാസനാമനെ കുഷ്ഠരോഗത്തിൽ നിന്നും സുഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാനാണ് ഈ എഴുത്ത്. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് കത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വസ്ത്രം കീറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, കുഷ്ഠരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ അവൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ജീവൻ എടുക്കുവാനും കൊടുക്കുവാനും ഞാൻ ദൈവമാണോ? കണ്ടോ, എന്നോട് മല്ലിടാൻ അവൻ പഴു നോക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് വസ്ത്രം കീറിയെന്ന് കേട്ട് ദേവപുത്രനായ എലീശ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു, നീ എന്താണ് വസ്ത്രം കീറിയത്? അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരട്ടെ. ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ടെന്ന് അറിയട്ടെ. നാമാൻ രഥങ്ങളും കുതിരകളുമായി എലീശയുടെ വീട്ടുപടിക്കലെത്തി. എലീശ ദൂതനെ അയച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു, നീ ജോർദാനിൽ പോയി 7 പ്രാവശ്യം കുളിക്കുക. നീ ശുദ്ധനായി ശരീരം പുനഃസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കും. എന്നാൽ നാമാൻ കുപിതനായി മടങ്ങിപ്പോയി. അവൻ പറഞ്ഞു, എലീശ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന് എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും കരം വീശി കുഷ്ഠം സുഖപ്പെടുത്തുമെന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ദമാസ്കസിനെ ആബാനായും ഫേർബാറും ഇസ്രായേലിലെ നദികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമല്ലേ? അവയിൽ കുളിച്ച് എനിക്ക് ശുദ്ധി പ്രാപിച്ചുകൂടെ? അങ്ങനെ അവൻ ക്രുദ്ധനായി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുപോയി. എന്നാൽ ഭൃത്യൻ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, പിതാവേ, പ്രവാചകൻ ഭാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങ് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധനാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയോ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടെ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ദൈവപുത്രന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് അവൻ ജോർദാനിൽ ഇറങ്ങി 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങി. അവൻ സുഖം പ്രാപിച്ചു, ശരീരം ശിശുവിൻ്റെതുപോലെയായി. അവൻ ഭൃത്യന്മാരോടൊത്ത് ദൈവപുത്രന്റെ അടുത്തു തിരിച്ചു ചെന്നു പറഞ്ഞു, ഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെതല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു. അങ്ങയുടെ ദാസനിൽ നിന്ന് ഒരു സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചാലും. എലീശ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സേവിക്കുന്ന കർത്താവാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. നാമാൻ നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും അവൾ വഴങ്ങിയില്ല. അപ്പോൾ നാമാൻ പറഞ്ഞു,
സ്വീകരിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കഴുതച്ചുമടു മണ്ണു തരണമെന്ന് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു. ഇതിന്മേൽ കർത്താവിനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവത്തിനും അങ്ങയുടെ ദാസൻ ദഹനബലിയോ കാഴ്ചയോ അർപ്പിക്കയില്ല. കർത്താവ് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ദാസനോട് ക്ഷമിക്കട്ടെ. എൻ്റെ യജമാനൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചാരിക്കൊണ്ട് ത്രിമോൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആരാധനയ്ക്കു പോവുകയും ഞാൻ അവിടെ വണങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് അത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കട്ടെ. എലീശ പറഞ്ഞു, സമാധാനമായി പോവുക. നാമാൻ കുറച്ചു ദൂരം പോയി. അപ്പോൾ ദൈവപുരുഷനായ എലീശയുടെ ഭൃത്യൻ ഗൃഹസി ചിന്തിച്ചു, എൻ്റെ യജമാനൻ സിറിയക്കാരനായ നാമാൻ കൊണ്ടുവന്നതൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ വിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞാൻ അവന്റെ പുറകെ പോയി ചെന്ന് അവനോട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങും. ഗൃഹസി നാമാനെ പിന്തുടർന്നു. പിറകെ ഒരാൾ ഓടി വരുന്നത് കണ്ട് നാമാൻ അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി കാര്യം തിരക്കി. അവനും പറഞ്ഞു, എല്ലാം ശുഭം തന്നെ. എഫ്രായിം മലനാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവാചകണത്തിൽപ്പെട്ട 2 ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് 1 താലന്ത് വെള്ളിയും 2 വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളും തന്നയക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ യജമാനൻ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു. 2 താലന്ത് സ്വീകരിച്ചാലും എന്ന് നാമൻ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു. അവർ 2 താലന്ത് വെള്ളിയും 2 വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളും സഞ്ചിയിലാക്കി 2 വൃദ്ധന്മാരെ തോളിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. അവർ അത് ചുമന്ന് കൊണ്ട് പെസഹയിലെ മുൻപേ നടന്നു. മലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ അത് വാങ്ങി വീട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വൃദ്ധന്മാരെ തിരിച്ചയച്ചു. അവർ അകത്തും തന്റെ മുൻപിൽ വന്നപ്പോൾ എലീശ ചോദിച്ചു, ഗൃഹസി, നീ എവിടെയായിരുന്നു? അവൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ദാസൻ എങ്ങും പോയില്ല. എന്നാൽ എലീശ പറഞ്ഞു, അവൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? പണം, വസ്ത്രം, ഒലിവു തോട്ടങ്ങൾ, മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ, ആടുമാടുകൾ, ദാസിദാസന്മാർ ഇവയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സമയമായിരുന്നു അത്. നാമാന്റെ കുഷ്ഠം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കും എന്നേക്കുമായി വന്നു ചേരും. അങ്ങനെ അവർ കുഷ്ഠരോഗിയായി മഞ്ഞുപോലെ വെളുത്ത എലീശയുടെ സന്നദ്ധി വിട്ടുപോയി. അധ്യായം 6. കോടാലി പൊക്കിയെടുക്കുന്നു. പ്രവാചകഗണം എലീശയോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം വളരെ പരിമിതമാണ്. നമുക്ക് ജോർദാനിൽ ചെന്ന് ഓരോ മരം വെട്ടി അവിടെ ഒരു പാർപ്പിടം പണിയാം. അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ചെയ്തുകൊള്ളുവിൻ. അപ്പോൾ അവരിൽ ഒരുവൻ പറഞ്ഞു, ദയവായി അങ്ങും ഈ ദാസനോട് കൂടെ വരാം. അവൻ സമ്മതിച്ചു. അവൻ അവരോടുകൂടെ പോയി. അവൻ ജോർദാനിലെത്തി മരം മുറിച്ചു. തടി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ കോടാലി വെള്ളത്തിൽ വീണു. അയ്യോ, യജമാനെ, അത് കടം വാങ്ങിയതാണ് എന്ന് അവൻ നിലവിളിച്ചു. എവിടെയാണ് അത് വീണത്? ദൈവപുരുഷൻ ചോദിച്ചു. സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ ഒരു കമ്പ് വെട്ടിയെടുത്ത്
അവിടേക്ക് എറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് പൊങ്ങി വന്നു. അതെടുക്കുക, എലീഷ പറഞ്ഞു. അവൻ കൈനീട്ടി അതെടുത്തു. സിറിയയെ തോൽപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ സിറിയ രാജാവ് ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പാളമടിക്കേണ്ട സ്ഥലം രാജാവ് ഭൃത്യന്മാരുമായി ആലോചിച്ചു വെച്ചു. നീ ഇങ്ങോട്ട് കടക്കരുത്, സിറിയക്കാർ അവിടെ ആക്രമിക്കാനിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ദൈവപുരുഷൻ ഇസ്രായേൽ രാജാവിന് സന്ദേശമയച്ചു. ദൈവപുരുഷൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് സൈന്യത്തെ അയച്ചു. ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ദൈവപുരുഷന്മാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും രാജാവ് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിറിയ രാജാവ് തന്മൂലം അസ്വസ്ഥനായി. അവൻ ഭൃത്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇസ്രായേൽ രാജാവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവനെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയില്ലേ? ഭൃത്യന്മാരിലൊരുവൻ പറഞ്ഞു, രാജാവേ, നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആരുമില്ല. കിടപ്പറയിൽ അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവിനെ അറിയിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രവാചകനായ എലീഷ ആണ്. പോയി അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ഞാൻ ആളയച്ച് അവനെ പിടിക്കും. അവൻ ദോദാനിലുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയിച്ചു. രാജാവ് രഥങ്ങളും കുതിരകളും ഒരു വലിയ സൈന്യവും അവിടത്തേക്ക് അയച്ച് അവർ രാത്രി നഗരം വളഞ്ഞു. ദൈവപുരുഷന്റെ ദാസൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ രഥങ്ങളും കുതിരകളുമായി സൈന്യം നഗരം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അയ്യോ ജയമാനെ, നാം എന്താണ് ചെയ്യുക? അവൻ പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട, അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എലീഷ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ, ഇവന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ, ഇവൻ കാണട്ടെ. കർത്താവ് അവന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. എലീഷയ്ക്ക് ചുറ്റും മല ആഗ്നേയതങ്ങളും കുതിരകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. സിറിയക്കാർ തനിക്കെതിരെ വന്നപ്പോൾ എലീഷ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇവരുടെ കണ്ണുകളെ അന്ധമാക്കണമേ. എലീഷയുടെ പ്രാർത്ഥന അനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് അവരുടെ കണ്ണുകളെ അന്ധമാക്കി. അപ്പോൾ എലീഷ അവരോട് പറഞ്ഞു, വഴി ഇതല്ല, പട്ടണം ഇതല്ല, എന്നെ അനുഗമിക്കുക. ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. അവൻ അവരെ സമരിയയിലേക്ക് നയിച്ചു. അവൻ സമരിയയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഉടനെ എലീഷ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ, ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കണമേ, ഇവർ കാണട്ടെ. കർത്താവ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. നിങ്ങൾ സമരിയയുടെ മധ്യത്തിലാണെന്ന് അവർ കണ്ടു. അവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവേ എലീഷയോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതാവേ, ഞാൻ ഇവരെ കൊന്നുകളയട്ടെ. അവർ പറഞ്ഞു, അവരെ കൊല്ലരുത്. നിങ്ങൾ വാളും വില്ലും കൊണ്ട് പിടിച്ചടക്കിയവരെ കൊല്ലുമോ? അവർക്ക് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അവർ ഭക്ഷിച്ചു സ്വന്തം ജയമാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവട്ടെ. രാജാവ് അവർക്ക് വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി. ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായ അവരെ അവൻ വിട്ടയച്ചു. അവർ തങ്ങളോട് ജയമാനന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. സിറിയക്കാർ പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ ദേശം ആക്രമിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് സിറിയ രാജാവായ ബെൻബഹാദ് സൈന്യം ശേഖരിച്ച് സമരിയ വളഞ്ഞു. അപ്പോൾ
സമരിയായിൽ രൂക്ഷമായ ക്ഷാമമുണ്ടായി. ഒരു കഴുത തലയ്ക്ക് 8 ഷെൽക്കൽ വെള്ളിയും 1/4 കാബ് കാട്ടുള്ളിക്ക് 5 ഷേൽ വെള്ളിയും വിലയായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് കോട്ടമേൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരുവൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, പ്രഭു രാജാവെ സഹായിക്കണമേ. അവൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവെ സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കെങ്ങനെ കഴിയും? എൻ്റെ കയ്യിൽ ധാന്യമോ മുന്തിരിയോ ഉണ്ടോ? രാജാവ് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിന്റെ പ്രശ്നം? അവർ ഉണർത്തിച്ചു, ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞ നിന്റെ മകനെ കൊണ്ടുവരിക, ഇന്ന് നമുക്കവനെ ഭക്ഷിക്കാം. നാളെ നിന്റെ മകനെ ഭക്ഷിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മകനെ വേവിച്ചു തിന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അവളോട്, നിന്റെ മകനെ കൊണ്ടുവരിക, നമുക്ക് അവനെ തിന്നാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൾ അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. അവൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് വസ്ത്രം കീറി. അവൻ കോട്ടമേൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. ജനം നോക്കിയപ്പോൾ രാജാവ് അടിയിൽ ചാക്കുവസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഷാഫാത്തിന്റെ പുത്രൻ എലീഷായുടെ തല ഇന്നു മുതൽ കഴുത്തിൽ ശേഷിച്ചാൽ കർത്താവ് നിന്നെ ശിക്ഷിക്കട്ടെ. ഏലിയ ശ്രേഷ്ഠന്മാരോടൊപ്പം വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. രാജാവ് ഒരുവനെ പറഞ്ഞയച്ചു. അവൻ വന്നെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എലീഷ ശ്രേഷ്ഠന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ആ കൊലയാളി എൻ്റെ തല ചോദിക്കാൻ ആളയച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ദൂതൻ വരുമ്പോൾ വാതിലടച്ച് അവനെ അടുത്ത് നിർത്തുവിൻ. അവന്റെ യജമാനന്റെ കാലടി ശബ്ദമല്ലേ പിന്നിൽ കേൾക്കുന്നത്? അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ രാജാവ് വന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു, ഈ ദുരിതം കർത്താവ് വരുത്തിയതാണ്. താൻ ഇനിയും എന്തിനു കർത്താവിന്റെ സഹായം കാത്തിരിക്കണം? അധ്യായം 7. എലീഷ പറഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ വചനം ശ്രവിക്കുവിൻ. അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു, നാളെ ഈ നേട്ടത്തിന് സമരിയായുടെ കവാടത്തിൽ ഒരളവ് നേരിയ മാവ് 1 ഷെക്കലിനു, 2 അളവ് ബാർലി 1 ഷെക്കലിനും വിൽക്കപ്പെടും. രാജാവ് പടനായകന്റെ തോളിൽ ചാരി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പടനായകൻ ദൈവവിഷ്ണുവോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിൽ കൊള്ളുകൾ തുറന്നാൽ തന്നെ ഇത് നടക്കുമോ? എലീഷ പ്രതിവദിച്ചു, നീ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അത് കാണും, എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയില്ല. 4 കുഷ്ഠരോഗികൾ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, നാം മരിക്കുവോളം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്തിന്? നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ ക്ഷാമം നാം മരിക്കും. അവിടെ നാം മരിക്കും. ഇവിടെ ഇരുന്നാലും മരിക്കും. വരുവിൻ, നമുക്ക് ഇസ്രായേലിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് പോകാം.
അവർ ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ നാം ജീവിക്കും. അവർ കൊന്നാൽ മരിക്കും. അങ്ങനെ ആ സന്നിധിയിൽ അവൻ സിറിയാക്കാരുടെ പാളയത്തിലേക്ക് പോയി. പാളയത്തിന്റെ അരിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം രഥവും കുതിരകളും അടങ്ങിയ ഒരു വലിയ സൈന്യത്തിന്റെ ശബ്ദം കർത്താവ് സിറിയൻ സൈന്യത്തെ കേൾപ്പിച്ചു. അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, ഇതാ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് നമ്മെ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിത്യരുടെ ഈജിപ്തുകാരുടെയും രാജാക്കന്മാരെ കൂലിക്കെടുത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ആ സന്ധ്യയ്ക്ക് പാളയവും കുതിരകളും കഴുതകളും ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവനും കൊണ്ട് പാലായനം ചെയ്തു. കുഷ്ഠരോഗികൾ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളിയും സ്വർണവും വസ്ത്രങ്ങളും എടുത്ത് ഒളിച്ചു വെച്ചു. മറ്റൊരു കൂടാരത്തിൽ കടന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളും എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. പിന്നെ അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയല്ല. ഇന്ന് സദ്വാർത്തയുടെ ദിവസമാണ്. നാം പ്രഭാതം വരെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ശിക്ഷയനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതിനാൽ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വിവരമറിയിക്കാം. അവർ നഗരവാതിക്കൽ കാവൽക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ സിറിയൻ പട്ടാളത്തിൽ പോയി കെട്ടിയിട്ടു. കുതിരകളും കഴുതകളും ഒഴികെ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടാരങ്ങൾ അതേപടി കിടക്കുന്നു. കാവൽക്കാർ കൊട്ടാരത്തിൽ വിവരമറിയിച്ചു. രാജാവ് രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു സേവകരോടും പറഞ്ഞു, സിറിയക്കാർ നമുക്കെതിരെ എന്താണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നാം വിശന്നിരിക്കുകയാണ് അവർക്കറിയാം. അതിനാൽ നാം നഗരത്തിന് പുറത്ത് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ജീവനോടെ പിടിക്കുകയും തങ്ങൾക്ക് നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് അവർ പാളയത്തിന് പുറത്ത് പ്രദേശത്തെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സേവകൻ പറഞ്ഞു, ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് 5 കുതിരകളുമായി കുറച്ചു പേർ പോകട്ടെ. നശിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ വിധി തന്നെ ആയിരിക്കും അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും. നമുക്ക് അവരെ അയച്ചു നോക്കാം. പോയി നമുക്ക് എന്തു പറഞ്ഞ രാജാവ് തേരാളികളുടെ 2 സംഘത്തെ സിറിയക്കാരുടെ പാളയത്തിലേക്ക് അയച്ചു. അവർ ജോർദാൻ വരെ ചെന്ന് പാഞ്ഞുപോയ സിറിയക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും ആയുധങ്ങളും വഴിനീളെ ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു. ദൂതന്മാർ മടങ്ങി വന്ന് രാജാവിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു. അനന്തരം ജനം സിറിയക്കാരുടെ പാളയത്തിൽ കടന്നു കൊള്ളയടിച്ചു. അങ്ങനെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ ഒരളവ് നേരിയ മാവ് ഒരു ഷെക്കലിനും 2 അളവ് ബാർലി 1 ഷെക്കലിനും വിൽക്കപ്പെട്ടു. രാജാവ് തന്റെ അംഗരക്ഷകനെ പടിവാതിലിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. പടിവാതിൽക്കൽ തിങ്ങിക്കൂടിയ ജനം ചവിട്ടിമെതിച്ച് അവൻ മരിച്ചു. തന്റെ അടുത്ത് വന്ന രാജാവിനോട് ദൈവപുരുഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ സംഭവിച്ചു. ദൈവപുരുഷൻ രാജാവിനോട് 2 അളവ് ബാർലിയും 1 ഷെക്കൽ
ഷെക്കലിനും ഒരളവ് നേരിയ മാവ് 1 ഷെക്കലിനും 4. ഈ സമയം സമരിയക്കാരുടെ കവാടത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവെ, ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിൽക്കൽ തുറന്നാൽ തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ഈ പടത്തലവൻ ദൈവപുരുഷനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. അതിന് ദൈവപുരുഷൻ, നീ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് അത് കാണും, എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ഭക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന് ഉത്തരം നൽകി. അങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു. ജനം പടിവാതിൽക്കൽ അവനെ ചവിട്ടി മെതിച്ചു, അവർ മരിച്ചു. അക്കമ്മേ, നമ്മ ഇത് വായിച്ചു. എനിക്ക് കണ്ണിനകത്തൂടെ വെള്ളം വരുന്നു. 8 മുതൽ. രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 8 അധ്യായം. ക്ഷാമത്തെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ്. താൻ പുനർജീവിപ്പിച്ച കുട്ടിയുടെ അമ്മയോട് ഏലീഷ പറഞ്ഞിരുന്നു, നീയും കുടുംബവും വീട് വിട്ട് കുറച്ചുകാലം എവിടെയെങ്കിലും പോയി താമസിക്കുക. കർത്താവ് ഈ നാട്ടിൽ ക്ഷാമം വരുത്തും, അത് 7 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കും. അവൾ ദൈവപുത്രൻ പുരുഷന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. അവളും കുടുംബവും ഫിലിസ്തീയരുടെ നാട്ടിൽ പോയി 7 കൊല്ലം താമസിച്ചു. അതിനുശേഷം അവൾ മടങ്ങി വന്ന് രാജാവിനോട് തന്റെ വീടും ഭൂമിയും തിരികെ തരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. എലീഷ ചെയ്ത വൻകാര്യങ്ങൾ അവന്റെ ഭൃത്യൻ ഗഹസിയോട് രാജാവെ ചോദിച്ചു അറിയുകയായിരുന്നു. എലീഷ മരിച്ചവനെ ജീവിപ്പിച്ച കാര്യം അവൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ജീവൻ വീണ്ടു കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ അമ്മ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു തന്റെ വീടും ഭൂമിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉടനെ ഗഹസി രാജാവ് ഇവളുടെ മകനെയാണ് എലീഷ പുനർജീവിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജാവെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ വിവരം പറഞ്ഞു. അവളുടെ വസ്തുവകളും നാട് വിട്ടപ്പോൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള അവയുടെ ആദായവും അവൾക്ക് തിരികെ കൊടുക്കാൻ രാജാവ് ഒരു സേവകനെ നിയോഗിച്ചു, എലീഷയും ഹസയാലും. അക്കാലത്ത് എലീഷ ദമാസ്കസിലെത്തി. സിറിയ രാജാവായ ബെൻഹദദ് രോഗഗ്രസ്തനായിരുന്നു. ദൈവപുരുഷൻ വന്നെന്നറിഞ്ഞ് രാജാവ് ഹസായേലിനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു സമ്മാനമായി ചെന്ന് ഞാൻ രോഗമുക്തനാകുമോ എന്ന് കർത്താവിനോട് ആരായാൻ ദൈവപുരുഷനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. അവൻ പുരുഷനെ കാണാൻ ചെന്നു. ദമാസ്കസിൽ നിന്നെ 40 ഒട്ടക ചുമട് സാധനങ്ങൾ സമ്മാനമായി എടുത്തിരുന്നു. അവൻ വന്ന് എലീഷയോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ മകൻ സിറിയ രാജാവായ ബെൻഹദദ് താൻ രോഗവിമുക്തനാകുമോ എന്നറിയാൻ എന്നെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു. എലീഷ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും രോഗമുക്തനാകുമെന്ന് പോയി അറിയിക്കുക. എന്നാൽ അവൻ നിശ്ചയമായി മരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവൻ അസ്വസ്ഥനാകുവോളം എലീഷ കണ്ണിമയ്ക്കാതെ അവനെ നോക്കി നിന്നു. പിന്നെ കരഞ്ഞു. ഹസായാൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭു, എന്തിനാണ് അങ്ങ് കരയുന്നത്? അവൻ പറഞ്ഞു, നീ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ക്രൂരത ഓർത്തിട്ട് തന്നെ നീ അവരുടെ കോട്ടകൾക്ക് തീ വയ്ക്കുകയും അവരുടെ യുവാക്കന്മാരെ വാളിനിരയാക്കുകയും അവരുടെ പൈതങ്ങളെ അടിച്ചുകൊല്ലുകയും ഗർഭിണികളുടെ ഉദരം പിളർക്കുകയും ചെയ്യും. ഹസയാൽ ചോദിച്ചു, നിസ്സാരനായ ഈ ദാസന് ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? എലീഷ പ്രതിവച്ചു, നീ സിറിയ രാജാവാകുമെന്ന് കർത്താവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അനന്തരം അവൻ തന്റെ യജമാനന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി. യജമാനൻ ചോദിച്ചു, എലീഷ എന്ത് പറഞ്ഞു? അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, അങ്ങ് നിശ്ചയമായും സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം അവനൊരു പുതപ്പെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി രാജാവിന്റെ മുഖത്തിട്ടു. അങ്ങനെ അവൻ മരിച്ചു. യസായാൽ രാജാവായി. യൂദ രാജാവായ യഹോറാം ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ആഹാബിന്റെ പുത്രൻ യോറാമിന്റെ 5-ാം ഭരണവർഷവും യൂദ രാജാവായ യഹോഷാഫാത്തിന്റെ പുത്രൻ യഹോറാം ഭരണമേറ്റു. അപ്പോൾ അവൻ 32 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ 8 കൊല്ലം ജെറുസലേമിൽ പോയി
ഭരിച്ചു. ആഹാബിന്റെ ഭവനം ചെയ്തതുപോലെ ഇവൻ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ വഴികളിൽ നടന്നു. കാരണം ആഹാബിന്റെ പുത്രിയായിരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യ. അവൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. എങ്കിലും കർത്താവെ തന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ പ്രതി യൂദയെ നശിപ്പിച്ചില്ല. കാരണം അവനും അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കും പിൻഗാമി അറ്റുപോകുകയില്ലെന്ന് അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. അവന്റെ കാലത്ത് ഏദോം യൂദയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് ഫിനിച്ച് സ്വന്തമായി ഒരു രാജാവിനെ വാഴിച്ചു. അപ്പോൾ യഹോറാം രഥങ്ങളോടുകൂടി സൈറിയയിലേക്ക് കടന്നു. രാത്രിയിൽ അവനെ രഥസൈന്യാധിപന്മാരും തങ്ങളെ വളഞ്ഞ ഏദ്യോമരെ ആക്രമിച്ച് യൂദയാ സൈന്യവും തോറ്റു പിൻവാങ്ങി. അങ്ങനെ ഏദോം യൂദയായുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നോളം വിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ലിബ്നായും കലഹിച്ചു. അഹാറോമിന്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ യൂദയ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. യഹോറാം മരിച്ചു. പിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. പുത്രൻ അഹസ്യ ഭരണമേറ്റു. യൂദയ രാജാവേ അഹസ്യ. ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ആഹാബിന്റെ പുത്രൻ യോറാമിന്റെ 12-ാം വർഷം യൂദയ രാജാവായ യഹ്റോമിന്റെ പുത്രൻ അഹസ്യ വാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ അഹസ്യയ്ക്ക് 22 വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ ജെറുസലേമിൽ 1 വർഷം ഭരിച്ചു. അത്താലിയായിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ. അവൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ഓമ്രിയുടെ പൗത്രിയായിരുന്നു. അഹസ്യ ആഹാബിന്റെ വഴികളിൽ നടന്നു. ആഹാബിന്റെ ഭവനം ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ അവനും തിന്മ ചെയ്തു. കാരണം ആഹാബിന്റെ ഭവനത്തോടെ അവൻ വിവാഹം വഴി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അവൻ സിറിയ രാജാവായ ഹസായേലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഹാബിന്റെ പുത്രൻ യോറാമിനോട് കൂടെ റാമോത്ത് ഗിലിയാദിൽ പോയി. അവിടെ വെച്ച് സിറിയക്കാർ യോറാമിനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു. സിറിയ രാജാവായ ഹസായേലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ റമായിൽ വെച്ച് സിറിയക്കാർ ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്താൻ യോറാം രാജാവെ ജസ്രയിലേക്ക് മടങ്ങി. യൂദയ രാജാവായ യഹോറാമിന്റെ പുത്രൻ അഹസ്യ അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജസ്രയേലിൽ ചെന്നു. യോഹു ഇസ്രായേൽ രാജാവേ. എലീശ പ്രവാചകൻ പ്രവാചക ഗണത്തിൽ ഒരുവനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അരമുറുക്കി ഒരു പാത്രം തൈലമെടുത്ത് റാമോത്ത് ഗിലെയാദിലേക്ക് പോകുക. അവിടെ എത്തി നിംഷിയുടെ പൗത്രനും യഹോശാഫാത്തിന്റെ പുത്രനുമായ യേഹൂവിനെ അന്വേഷിക്കുക. അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളറയിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക. അവന്റെ തലയിൽ തൈലം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് പറയുക, കർത്താവെ അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി ഞാൻ നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാതെ വാതിൽ തുറന്ന് ഓടുക. പ്രവാചകണത്തിൽപ്പെട്ട യൂവാബെ റാമോത്ത് ഗിലെയാദിലേക്ക് പോയി. അവൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സൈന്യാധിപന്മാർ സഭ കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, സേനാധിപനെ ഒരു സന്ദേശം അറിയിക്കാനുണ്ട്. യേഹു ചോദിച്ചു, ഞങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് സന്ദേശം? അവൻ പറഞ്ഞു, സേനാധിപ അങ്ങേക്ക് തന്നെ. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു. യുവാവെ തൈലം അവന്റെ ശിരസിൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ കർത്താവിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. നീ നിന്റെ യജമാനായ ആഹാബിന്റെ ഭവനത്തെ നശിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെയും മറ്റു ദാസന്മാരുടെയും രക്തത്തിന് യെസേബേലിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യും. ആഹാബ് ഗൃഹം നശിക്കും. ആഹാബിന്റെ ഭവനത്തിന് ഇസ്രായേലിൽ ഉള്ള സ്വതന്ത്രനോ അടിമയോ ആയ സകല പുരുഷന്മാരെയും ഞാൻ സംഹരിക്കും. ആഹാബിന്റെ ഭവനത്തെ നെബാത്തിന്റെ പുത്രനായ ജെറോബാവിന്റെ ഭവനം പോലെയും അഹിയയുടെ പുത്രനായ ബാഷയുടെ ഭവനം പോലെയും ആക്കി തീർക്കും. ജസബേലിനെ നായ്ക്കൾ ജസ്രയേലിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഭക്ഷിക്കും.
ആരും അവളെ സംസ്കരിക്കുകയില്ല. അനന്തരം അവൻ വാതിൽ തുറന്ന് ഓടിപ്പോയി. യേഹൂ തന്റെ യജമാനന്റെ സേവകന്മാരെ അടുത്തു വന്നപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു, എന്താണ് വിശേഷം? ആ ഭ്രാന്തൻ എന്തിനാണ് നിന്റെ അടുത്ത് വന്നത്? അവൻ പ്രതിവചിച്ചു, അവനും അവന്റെ സംസാര രീതിയും നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണല്ലോ. അവർ പറഞ്ഞു, അത് ശരിയല്ല, നീ ഞങ്ങളോട് പറയുക. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി നിന്നെ ഞാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കർത്താവെ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അവൻ തിടുക്കത്തിൽ തങ്ങളുടെ മേലങ്കി പടിയിൽ വിരിച്ചിട്ട് കാഹളം മുഴക്കി വിളംബരം ചെയ്തു, യേഹൂ രാജാവായിരിക്കുന്നു, യോറോമിനെയും അഹസ്യായെയും വധിക്കുന്നു. നിംഷിയുടെ പൗത്രനും യാഹോശാഫത്തിന്റെ പുത്രനും ആയ യേഹൂ യോറാമിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി. സിറിയ രാജാവായ ഹസയാലിനെതിരെ റാമോത്ത് ഗിലെയാദിൽ യോറാം ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തോടെ പാളയം അടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ സിറിയ രാജാവായ ഹസായേലുമായുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ സിറിയക്കാർ ഏൽപ്പിച്ച 3 മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്താനായി യോറാം രാജാവ് ജസ്രയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. യേഹൂ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ നഗരം വിട്ട് ആരും ജസ്രയിൽ പോയി വിവരം പറയാതിരിക്കട്ടെ. അനന്തരം യേഹൂ തേരിൽ കയറി ജസ്രയിലേക്ക് പോയി. യോഥാം അവിടെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. യൂദാ രാജാവായ അഹസ്യ യോറാമിനെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നിരുന്നു. യസ്രയേൽ ഗോപുരത്തിലെ കാവൽക്കാരൻ യോഹുവും കൂട്ടരും വരുന്നത് കണ്ട്, ഇതാ ഒരു സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു കുതിരക്കാരനെ അയച്ച് സമാധാനപരമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുക എന്ന് യോറാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരുവൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കുതിരപ്പുറത്തെ പുറപ്പെട്ടു. അവൻ പറഞ്ഞു, സമാധാനത്തിലാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് രാജാവ് അന്വേഷിക്കുന്നു. യേഹൂ പറഞ്ഞു, സമാധാനവുമായി നിനക്കെന്ത് ബന്ധം? എന്റെ പിന്നാലെ വരിക. കാവൽക്കാരൻ യോറാമിനോട് പറഞ്ഞു. ദൂതൻ അവരുടെ സമീപമെത്തി, എന്നാൽ മടങ്ങി വരുന്നില്ല. രണ്ടാമതും ഒരു കുതിരക്കാരനെ അയച്ചു. അവനും ചെന്ന് പറഞ്ഞു, സമാധാനത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് രാജാവ് എന്നോട് അന്വേഷിക്കുന്നു. യേഹൂ മറുപടി പറഞ്ഞു, സമാധാനമായി നിനക്കെന്ത് ബന്ധം? എന്റെ പിന്നാലെ വരിക. കാവൽക്കാരൻ വീണ്ടും അറിയിച്ചു. അവൻ അവിടെ എത്തി, എന്നാൽ മടങ്ങുന്നില്ല. നീ ദിംഷയുടെ മകനായ യേഹൂവിനെ പോലെ ഉഗ്രതയോടെയാണ് അവൻ രഥം ഓടിക്കുന്നത്. രഥം ഒരുക്കാൻ യോറാം പറഞ്ഞു. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഉടനെ ഇസ്രായേൽ രാജാവായ യോറാമും യൂദയ രാജാവായ അഹസ്യായും തങ്ങളുടെ രഥങ്ങളിൽ കയറി യേഹൂവിനെ കാണാൻ പുറപ്പെട്ടു. ജസ്രേൽക്കാരനായ നാബോത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് അവനെ കണ്ടുമുട്ടി. യോറാം, നീ സമാധാനത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ അമ്മ ജസബേലിന്റെ വിഗ്രഹാരാധനയും ആഭിചാരവും ഇത്ര അധികമായിരിക്കെ എങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാകുക? യോറാം കുതിരയെ വിളിച്ച് തിരിച്ച് അഹസ്യ, ഇതാ രാജദ്രോഹം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലായനം ചെയ്തു. യേഹൂ യോഥാമിനെ സർവശക്തിയോടും കൂടെ വില്ലുവലിച്ച് എയ്തു. അസ്ത്രം അവന്റെ തോളുകളിലൂടെ മധ്യെ തുളച്ചു കയറി. ഹൃദയം ഭേദിച്ച് അവൻ തേരിൽ വീണു. യേഹൂ തന്റെ അംഗരക്ഷകൻ ബിദ്കാരനോട് പറഞ്ഞു, അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ജസ്രയേൽക്കാരനായ നാബോത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എറിയുക. ഞാനും നീയും ഇരുവശങ്ങളിലും ആഹാബ് പിന്നാലെയുമായി സവാരി ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് അവനെതിരെ അരുളി ചെയ്യുക വചനം നീ ഓർക്കുക. കർത്താവെ അരുളി ചെയ്യണം, ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ട നാമോത്തിനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെയും രക്തമാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യും. അതിനാൽ കർത്താവിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവിടെ എറിയുക. യൂദയ രാജാവായ അഹസ്യ ഇത് കണ്ട് ബത്ലഹേം ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടി. യേഹൂ പിന്തുടർന്നു. അവയെല്ലാം ഒരുവനെയും എയ്തു കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു.
തേരോടിച്ചു പോകുന്ന അവനെ ബാലയാമിന് സമീപമുള്ള ഗൂർ കയറ്റത്തിൽ വെച്ച് അവൻ എയ്തു. അവൻ ഗീദോയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു, അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു. ഭൃത്യൻ അവനെ തേരിൽ കിടത്തി ദാവീദിന്റെ നഗരമായ ജെറുസലേമിൽ കൊണ്ടുവന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ ശവകുടീരത്തിൽ അടക്കി. ആഹാബിന്റെ മകനായ യോറാമിന്റെ 11-ാം ഭരണവർഷം അഹസ്യ യൂദയാൽ ഭരണമേറ്റു. ജസബേൽ വധിക്കപ്പെടുന്നു. യേഹു ജെറുസലേമിൽ എത്തിയെന്നും ജസബേൽ കേട്ടു. അവൾ കണ്ണെഴുതി മുടി അലങ്കരിച്ച് കിളിവാതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി. യേഹു പടികടന്നപ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു, യജമാനക്കാക സീംറി, നീ സമാധാനത്തിലാണോ വന്നിരിക്കുന്നത്? അവൻ കിളിവാതിലേക്ക് മുഖമുയർത്തി ചോദിച്ചു, ആരാണ് എന്റെ പക്ഷത്തുള്ളത്? 2-3 അന്തഃപുരസ്കന്മാർ അവനെ നോക്കി. അവൻ പറഞ്ഞു, അവളെ താഴേക്കെറിയ. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അവളുടെ രക്തം ചുവരന്മേലും കുതിരപ്പുറത്തും ചിതറി. കുതിരകൾ അവളെ ചവിട്ടി തേച്ചു. യേഹു അകത്തേക്ക് കടന്ന് ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്തു. പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ശപിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീയുടെ കാര്യം നോക്കാം. അവളെ അടക്കം ചെയ്യണം. അവൾ രാജപുത്രിയാണല്ലോ. സംസ്കരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവളുടെ തലയോടും പാദങ്ങളും കൈപ്പത്തികളും അല്ലാതെ അവർ ഒന്നും കണ്ടില്ല. അവർ മടങ്ങിവന്ന് വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, തന്റെ ദാസൻ ദിശ്യബനായ ഏലിയായിലൂടെ കർത്താവെ അരുളി ചെയ്ത വചനം ഇതാണ്, ജെറുസലേമിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ജസബേലിന്റെ മാംസം നായ്ക്കൾ ഭക്ഷിക്കും. ജസബേലിന്റെ ജഡം തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധം ജസ്രയേലിലെ വയലിൽ ചാണകം പോലെ കിടക്കും. ഇതാണ് ജസബേൽ. ഇസ്രായേൽ യൂദയ രാജകുടുംബങ്ങളെ സംഹരിക്കുന്നു. ആഹാബിന് സമരിയായിൽ 70 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. യേഹൂവും നഗരാധിപന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും ആഹാബിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ ഭക്ഷിതാക്കൾക്കും സമരിയയിലേക്ക് കത്തുകൾ അയച്ചു. നിങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ പുത്രന്മാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. തേരുകളും കുതിരകളും സുരക്ഷിത നഗരങ്ങളും ആയുധങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ. ഈ കത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമനായ പുത്രനായ അവന്റെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിച്ച് യജമാന്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോരാടുവിൻ. ഭയവിഹ്വലരായ അവർ പറഞ്ഞു, 2 രാജാക്കന്മാർക്ക് അവനെ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? അങ്ങനെ കൊട്ടാര വിചാരിപ്പുകാരും നഗരാധിപരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരോടും രക്ഷിതാക്കളോടും കൂടി ചേർന്ന് യേഹൂവിനെ ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു. തങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരാണ്. അങ്ങയുടെ അഭിഷ്ടമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. ഞങ്ങൾ ആരെയും അങ്ങേക്ക് യുക്തമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും രാജാവാൻ വാഴിക്കുകയില്ല. അങ്ങേക്ക് യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും അവർക്ക് കത്തെഴുതി, നിങ്ങൾ എന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് എന്നെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യജമാനപുത്രന്മാരുടെ ശിരസുകളുമായി നാളെ ഈ നേരത്തെ ജെറുസലേമിൽ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ. രാജപുത്രന്മാർ 70 പേരും രക്ഷാകർത്താക്കളായ നഗരപ്രമാണികളുടെ ആയിരുന്നു. കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ രാജാവിന്റെ 70 പുത്രന്മാരെയും വധിച്ച് ശിരസുകൾ കുട്ടകളിലാക്കി ജെറുസലേമിൽ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു. രാജപുത്രന്മാരുടെ ശിരസുകൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൂതൻ അറിയിച്ചപ്പോൾ യേഹൂ പറഞ്ഞു, അവ 2 കൂനകളാക്കി പ്രഭാതം വരെ പടിവാതിക്കൽ വെക്കുക. പ്രഭാതത്തിൽ അവൻ പുറത്തു വന്നു ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിർദോഷക്കാരാണ്. എന്റെ യജമാനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അവനെ കൊന്നത് ഞാനാണ്. എന്നാൽ ഇവരെ നിഗ്രഹിച്ചതാരാണ്? ആഹാബു ഗൃഹത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവെ അരുളി ചെയ്ത വചനങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും വ്യർത്ഥമായില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ.
കർത്താവെ, തന്റെ ദാസൻ ഏലിയായിലൂടെ അരുളി ചെയ്തത് നിറവേറിയിരിക്കുന്നു. യേഹൂ ജസ്രയേലിൽ ആഹാബുഗത്തിൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരെയും അവന്റെ സ്നേഹിതരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയും ഒന്നഴിയാതെ കൊന്നൊടുക്കി. യേഹൂ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സമരിയയിലെത്തി. മാഗ്രമത്തിയ ആട്ടിടയന്മാരുടെ ബത്തക്കേതിൽ എത്തിയപ്പോൾ യൂദയ രാജാവായ അഹസ്യായുടെ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടി. അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അഹിംസയായുടെ ബന്ധുക്കളാണ്. ഞങ്ങൾ രാജ്ഞിപുത്രന്മാരെയും മറ്റു കുമാരന്മാരെയും സന്ദർശിക്കാൻ വന്നതാണ്. അവൻ പറഞ്ഞു, അവരെ ജീവനാടെ പിടിക്കുവിൻ. അവർ അവനെ പിടിച്ച് ബെത്തക്കാതിലെ കിണറ്റിൻകരയിൽ വെച്ച് വധിച്ചു. അവർ 42 പേരുണ്ടായിരുന്നു, ആരും അവശേഷിച്ചില്ല. യേഹൂ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന റെക്കാബാവിന്റെ പുത്രൻ യഹോനാദാവിനെ കണ്ടു മംഗളം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിന്നോടുള്ളതുപോലെ നിനക്ക് എന്നോടും വിശ്വസ്തതയുണ്ടോ? യഹോനാദാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, ഉവ്വേ. യേഹൂ പ്രതിവചിച്ചു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൈ തരിക. അവൻ കൈ കൊടുത്തു. ഉടനെ യേഹൂ അവനെ തന്റെ രഥത്തിൽ കയറ്റി. അവൻ പറഞ്ഞു, എന്നോടുകൂടെ വന്ന് കർത്താവിനോടുള്ള എന്റെ ഭക്തിയുടെ തീവ്രത കാണുക. അങ്ങനെ അവർ യാത്ര തുടർന്നു. അവൻ സമരിയയിലെത്തിയപ്പോൾ ആഹാബിന്റെ ഭവനത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നവരെ സംഹരിച്ചു. കർത്താവ് ഏലിയായിലൂടെ അരുളി ചെയ്തത് അങ്ങനെ നിറവേറി. ബാലിന്റെ ആരാധകർ വധിക്കുന്നു. യേഹൂ ജനത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞു, ആഹാബെ ബാലിനെ കുറച്ചേ സേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ, എന്നാൽ യേഹൂ അവനെ അധികം സേവിക്കും. അതിനാൽ ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെയും ആരാധകന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ഒന്നൊഴിയാതെ എന്റെ അടുക്കൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുവിൻ. ഞാൻ ബാലിന് ഒരു വലിയ ബലി അർപ്പിക്കും. വരാത്തവൻ വധിക്കപ്പെടും. ബാലി ആരാധകന്മാരെ നശിപ്പിക്കാൻ യേഹൂ പ്രയോഗിച്ച തന്ത്രമായിരുന്നു അതെ. യേഹൂ കൽപ്പിച്ചു, ബാലിനെ ഒരു തിരുനാൾ പ്രഖ്യാപിക്കുവിൻ. അവർ അത് വിളംബരം ചെയ്തു. ഇസ്രായേലിനെങ്ങും അവൻ സന്ദേശം അയച്ചു. ബാലിന്റെ ആരാധകരെല്ലാം വന്ന് ചേർന്നു, ആരും വരാതിരുന്നില്ല. അവർ ബാലിന്റെ ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആലയം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. അവൻ ചമയപുര വിചാരിപ്പുകാരോട് പറഞ്ഞു, ബാലിന്റെ ആരാധകർക്ക് അങ്കികൾ കൊണ്ടുവരിൻ. അവൻ അവ കൊണ്ടുവന്നു. തുടർന്ന് യേഹൂ റെക്കാബിന്റെ പുത്രനായ യഹോനാദാവുമൊത്ത് ബാലിന്റെ ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവൻ ബാലിന്റെ ആരാധകരോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ബാലിന്റെ ആരാധകരല്ലാതെ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ ആരുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവിൻ. അനന്തരം യേഹൂ കാഴ്ചകളും ദഹനബലികളും അർപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരുങ്ങി. അവൻ 80 പേരെ പുറത്തു നിർത്തിയിരുന്നു. അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നവൻ തന്റെ ജീവൻ നൽകേണ്ടി വരും. ദഹനബലി അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ യേഹൂ അംഗരക്ഷകന്മാരോടും സേവകന്മാരോടും പറഞ്ഞു, ഉള്ളിൽ കടന്ന് അവരെ വധിക്കുക, ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടരുത്. അവർ അവരെ വാളിനിരയാക്കി വെളിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാൽഗൃഹത്തിന്റെ ഉൾമുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്തംഭം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അഗ്നിക്കിരയാക്കി. അങ്ങനെ ബാലിന്റെ ആലയവും സ്തംഭവും നശിപ്പിച്ചു. അത് ഒരു വിസർജന സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി. അത് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ. അങ്ങനെ യേഹൂ ബാലിനെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു. എന്നാൽ യേഹൂ സെബാത്തിന്റെ പുത്രനായ ജെറോബോവെ ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച പാപങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറിയില്ല. ബേഥേലിലും ദാനിലും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണത്തെ
കാളക്കുട്ടികളെ അവൻ ആരാധിച്ചു. കർത്താവ് യേഹൂവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്റെ ഇംഗിതമനുസരിച്ച് ആഹാബിന്റെ ഭവനത്തോട് വർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ നിന്റെ പുത്രിമാർ 4 തലമുറ വരെ ഇസ്രായേലിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴും. എന്നാൽ യേഹൂ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നിയമത്തിൽ വ്യാപരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ജെറോബോവും ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ പിന്മാറിയില്ല. യേഹൂവിന്റെ മരണം അക്കാലത്തെ കർത്താവ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ വിച്ഛേദിച്ചു. തുടർന്ന് വിച്ഛേദിച്ചു തുടങ്ങി. ഹസായേൽ ഇസ്രായേലിനെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി. കിഴക്ക് ജോർദാൻ മുതൽ ഗലിയാദ് ദേശം മുഴുവനും ഗദാമിന്റെയും റൂബന്റെയും മനാസയുടെയും പ്രദേശങ്ങളും അർണദേദിന്റെ താഴ്വരയ്ക്കു സമീപമുള്ള ആരോവർ മുതൽ ഗിലയായും ഭാഷ വരെയും അവൻ കീഴടങ്ങി. യേഹൂവിന്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ പ്രഭാവവും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. യേഹൂ തന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് സമരിയായിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ പുത്രൻ ഭരണമേറ്റു. യേഹൂ സമരിയായിൽ ഇസ്രായേലിനെ ഭരിച്ചത് 28 വർഷമാണ്. യൂദയാരാജ്ഞി അത്താലിയ. അഹസ്യയുടെ അമ്മ അത്താലിയ മകൻ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ രാജകുടുംബത്തിലെ സമൂലം നശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അഹസ്യയുടെ സഹോദരിയും യോറോം രാജാവിന്റെ പുത്രിയുമായ യഹോഷബ രാജകുമാരന്മാർ വധിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അഹസ്യയുടെ പുത്രൻ യോവാഷിനെ ധാത്രിയോടൊപ്പം കിടക്കറയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ വധിക്കപ്പെട്ടില്ല. അത്താലിയയുടെ 6 കൊല്ലത്തെ ഭരണകാലം അത്രയും അവൻ കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ധാത്രിയോടുകൂടി ഒളിവിൽ വസിച്ചു. 7-ാം വർഷം യഹോദാം കേരത്തിയരുടെയും അംഗരക്ഷകരുടെയും നായകന്മാരുടെയും കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. അവിടെ അവൻ അവരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിക്കുകയും അവരുമായി ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം അവൻ രാജകുമാരനെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അവൻ കൽപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. സാപത്തിൽ തവണയ്ക്ക് വരുന്ന 3/2 ആളുകൾ കൊട്ടാരം കടക്കാക്കണം. ഒരു വിഭാഗം സൂർ കവാടത്തിലെ 3-ാമത്തെ ഭാഗം അംഗരക്ഷകന്മാരുടെ പുറകിലുള്ള കവാടത്തിൽ നിൽക്കണം. സാപത്തിൽ തവണവിടുന്ന 2 വിഭാഗങ്ങൾ ആയുധമേന്തി കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ എപ്പോഴും രാജാവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സൈന്യത്തെ സമീപിക്കുന്ന ആരായാലും അവൻ കൊല്ലപ്പെടണം. നായകന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ യഹോദാവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു. അവർ സാപത്തിൽ തവണ വന്നവരും വിട്ടവരുമായി തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ അവരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. പുരോഹിതന്റെ കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിൽ സൂക്ഷിപ്പിക്കുന്ന ദാവീദ് രാജാവിന്റെ കുന്തങ്ങളും പരിചകളും നായകന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. കാവൽഭടന്മാർ ആയുധധാരികളായ തെക്കുവശം മുതൽ വടക്കുവശം വരെ ബലിപീഠത്തിനും ആലയത്തിനും ചുറ്റും നിലകൊണ്ടു. അനന്തരം അവൻ രാജകുമാരനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. കിരീടമണിയിച്ച് അധികാരപത്രവും നൽകി. അവർ അവനെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്തു. അവൻ കരഘോഷത്തോടെ രാജാവ് നീണാൾ വാഴട്ടെ എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചു. കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ ജനത്തിന്റെയും കാവൽക്കാരുടെയും ശബ്ദം കേട്ട് അത്താലിയ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. രാജാവ് ആചാരമനുസരിച്ച് തൂണിന്റെ സമീപം നിൽക്കുന്ന അവൻ കണ്ടു. സേനാനായകന്മാരുടെയും കാഹളം മുഴക്കുന്നവരും രാജാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിരുന്നു. ജനങ്ങളെല്ലാം ആനന്ദഭരിതരായി കാഹളം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത്തയാലിയ വസ്ത്രം കീറി രാജദ്രോഹം എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പുരോഹിതൻ യഹോയാദ സേവനാധിപരോട് കൽപ്പിച്ചു,
അവളെ സൈന്യനിരകളുടെ ഇടയിലൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി അവളുടെ പക്ഷം ചേർന്നവളെ വാളിനിരയാക്കുവിൻ. ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് അവളെ വധിക്കരുതേ. അവർ അവളെ പിടിച്ച് കൊട്ടാരത്തിന്റെ അശോകവാടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ച് വധിച്ചു. തങ്ങൾ കർത്താവിന് ജനം ആയിരിക്കും എന്ന് രാജാവിനെ ജനത്തെയും കൊണ്ട് കർത്താവുമായി യഹോദാ ഉടമ്പടി ചെയ്യിച്ചു. രാജാവും ജനവും തമ്മിലും ഉടമ്പടി ചെയ്യിച്ചു. ദേശത്തേക്ക് ജനം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ബാൽഭവനത്തിൽ കടന്ന് അത് തകർക്കണം. ബലിപീഠവും വിഗ്രഹങ്ങളും തച്ചുടയ്ക്കുകയും ബാലിന്റെ പുരോഹിതൻ മാത്താനെ ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം പുരോഹിതൻ കർത്താവിന്റെ ഭവനം സൂക്ഷിക്കാൻ കാവൽക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തി. അവൻ കാവൽ സൈന്യത്തിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ പടനായകന്മാർ, കരീത്യർ, കാവൽക്കാർ എന്നിവരുടെയും ജനത്തിന്റെയും അകമ്പടിയുടെ രാജാവിനെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി. ജനം ആഹ്ലാദഭരിതനായി. കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് അത്താലിയ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നഗരം ശാന്തമായി. പണ്ടമേൽക്കുമ്പോൾ യോദാശിന് 7 വയസ്സായിരുന്നു. ഇനിയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. യോദാഷ് യൂദയ രാജാവ് യേഹൂവിന്റെ 7ാം കണ്ണങ്ങ് മങ്ങിപ്പോണം. Chapter 12. The temple repaired. In the 7th year of Jehoshaphat began to reign. He reigned 40 years in Jerusalem. His mother name was Zibiah of Beersheba. Jehoash did what was right in the sight of the Lord all of his days, because the priest Jehoiada instructed him. Nevertheless, the high places were not taken away. The people continued to sacrifice and make offerings on the high places. Jehoshaphat said to the priests, all the money offered as sacred donations that is brought into the house of the Lord, the money for which each person is assessed, the money from the assessment of the persons, and the money from the volunteer offerings brought into the house of the Lord, let the priests receive from each house of the donors, and let them repair the house wherever any need of repairs is discovered. But by the 23rd year of King Jehoash, the priests had made no repairs on the house. Therefore, King Jehoash summoned the priest Jehoiada with the other priests and said to them, why are you not repairing the house? Now, therefore, do not accept any more money for your donors, but hand over for the repair of the house. So the priests agreed that they would neither accept more money from the people nor repair the house. Then the priest Jehoiada took a chest, made a hole in its lid, and set it beside and repair wherever any need of repairs is discovered. But by the 23rd year of King Jehoash, the priests had made no repairs on the house. Therefore, King Jehoash summoned the priest Jehoiada with the other priests and said to them, why are you not repairing the house? Now, therefore, do not accept any more money from your donors, but hand it over for the repair of the house. So the priests agreed that they would neither accept more money from the people nor repair the house. Then the priest Jehoiada took a chest, made a hole in its lid, and set it beside the altar on the right side as one entered the house of the Lord. The priests who guarded the threshold put in it all the money that was brought into the house of the Lord. Whenever they saw that there was a great deal of money in the chest, the king's secretary and the high priest went up, counted the money that was found in the house of the Lord, and tied it upon in the bags. They would give the money that was paid out in the hands of the workers who had the oversight of the house of the Lord. Then they paid it out to the carpenters and builders who worked on the house of the Lord, to the masons and the stone cutters, as well as to buy timber and stone for making repairs on the house of the Lord, as well as for any outlaw for repairs of the house. But for the house of the Lord, no basins of silver, snuffers, bowls,
trumpets, or any vessels of gold or of silver were made from the money that was brought on into the house of the Lord, who were repairing of the Lord with it. They did not ask an accounting from those into whose hand they delivered the money to pay out the workers, for they dealt honestly. The money from the guilt offerings and the money from the sin offerings was not brought into the house of the Lord. It belonged to the priest Hazael that in Jerusalem. At that time, King Hazael of Aram went up, fought against Gath, and took it. But when Hazael set his face to go up against Jerusalem, King Jehoash of Judah took all the votive gifts that gifts that Jehoram and Ahaziah, his ancestors, the kings of Judah, had dedicated, as well as his own votive gifts. All the gold that was found in the treasuries of the house of the Lord and of the king's house, and sent these to King Hazael of Aram. Then Hazael withdrew from Jerusalem. Death of Joash. Now the rest of the acts of Joash and all that he did, are they not written in the books of the annals of the kings of Judah? His servants arose, devised a conspiracy, and killed Joash in the house of Milo. On the way that goes down to Silla, it was Josachar, son of Shemath, and Jehozabad, son of struck him down so that he died. He was buried with his ancestors in the city of David. Then his son Amaziah succeeded him. Chapter 13. Jehoash reigns over Israel. In the 23rd year of King Joash, son of Ahaz of Judah, Jehoash, son of Jehu, began to reign over Israel in Samaria. He reigned 17 years. He did what was evil in the sight of the Lord, and followed the sins of Jeroboam, son of Nebat, which he caused Israel to sin. He did not depart from them. The anger of the Lord was kindled against Israel, so that he gave them repeatedly into the hand of King Hazael of Aram, and then into the hand of Benhad, son of Hazael. But Joash entreated the Lord, and the Lord heeded him, for he was the oppression of Israel. How the king of Aram oppressed them. Therefore, the Lord gave Israel a savior, so that they escaped from the hand of Arameans, and the people of Israel lived in their homes and firmly. Nevertheless, they did not depart from the sins of the house of Jeroboam, which he caused Israel to sin, but walked in them. The sacred pole also remained in Samaria. So Jehoash was left with an army of not more than 50 horsemen, 10 chariots, and 10,000 footmen. For the king of Aram had destroyed them and made them like the dust at threshing. Now the rest of the acts of Jehoash and all that he did, including his might, are they not written in the book of the annals of the king of Israel? So Jehoash slept with his ancestors, and they buried him in Samaria. Then his son Joash succeeded him. Jehoash reigns over Israel. In the 37th year of King Joash of Judah, Jehoash, son of Jehoash, began to reign over Israel in Samaria. He reigned 16 years. He also did what was evil in the sight of the Lord. He did not depart from all the sins of Jeroboam, son of Nebat, which he caused Israel to sin, but he walked in them. Now the rest of the acts of Joash and all that he did, as well as the might with which he fought against King Amaziah of Judah, are they not written in the book of the annals of the king of Israel? So Joash slept with his ancestors, and Jeroboam sat upon his throne. Joash was buried in Samaria with the kings of Israel. Death of Elijah. Now when Elisha had fallen sick with the illness of which he was to die, King Joash of Israel went down to him and wept before him, crying, my father, the chariots of Israel and its horsemen." Elisha said to him, "Take a bow and arrows." So he took a bow and arrows. Then he said to the king of Israel, "Draw the bow," and he drew it. Elisha laid his hands on the king's hand. Then he said, "Open the window eastward," and he opened it. Elisha said, "Shoot," and he shot. Then he said, "The Lord's arrow of victory and the arrow of victory over Aram, for you shall fight the Arameans in Aphek until you have made an end of them." He continued, "Take the arrows," and he took them. He said to the king of Israel,
strike the ground with them. He struck 3 times and stopped. Then the man of God was angry with him and said, "You should have struck 5 or 6 times. Then you would have struck down Aram until you made an end of it. But now you will strike down Aram only 3 times." So Elisha died and they buried him. Now bands of Moabites used to invade the land in the spring of the year. As a man was being buried, a marauding band was seen, and the man was thrown into the grave of Elisha. As soon as the man touched the bones of Elisha, he came to life and stood on his feet. Israel recaptures cities from Aram. Now King Hazael of Aram oppressed Israel all the days of Jehoahaz, but the God was gracious to them and had compassion on them. He turned toward them because of his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob, and would not destroy them, nor he has banished them from his presence until now. When King Hazael of Aram died, his son Behadad succeeded him. Then Jehoash, son of Jehoahaz, took again from Ben-Hadad, son of Hazael, the towns that he had taken from his father Jehoahaz in war. 3 times Joash defeated him and recovered the towns of Israel. Chapter 14. Amaziah reigns over Judah. In the second year of Joash, son of Joaz of Israel, King Amaziah, son of Joash of Judah, began to reign. He was 25 years old when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother's name was Jehoiadan of Jerusalem. He did what was right in the sight of the Lord, yet not his ancestor David. In all the things he did as his father Joash had done. But the high places were not removed. The people still sacrificed and made offerings on high places. As soon as the royal power was firmly in his hand, and he killed his servants who had murdered his father the king, but he did not put to death the children of the murderers, according to what is written in the book of the law of Moses, where the Lord commanded, "The parents shall not be put to death for the children, or the children be put to death for the parents, but all shall be put to death for their own sins." He killed 10,000 Edomites in the valley of Salt and took Selah by storm. He called it Jothil, which is its name to this day. Then Amaziah sent messengers to King Jehoash, son of Jehoaz, son of Jehu of Israel, saying, "Come, let us look one another in the face." King Jehoash of Israel sent word to King Amaziah of Judah, "A thorn bush on Lebanon sent to Sidon on Lebanon, saying, 'Give your daughter to my wife, to my son for a wife.' But a wild animal of Lebanon passed by and trampled down the thorn bush. You have indeed defeated Edom, and your heart has lifted you up. Be content with your glory and stay at home, for why should you provoke trouble so that you fall, you and Judah with you?" But Amaziah would not listen. So King Jehoash of Israel went up. He and King Amaziah of Judah faced one another in the battle of Bethshemesh, which belongs to Judah. Judah was defeated by Israel. Everyone fled home. King Jehoash of Israel captured King Amaziah of Judah, faced one another battle at Bethshemesh, which belongs to Judah. Judah was defeated by Israel. Everyone fled home. King Jehoash of Israel captured King Amaziah of Judah, son of Jehoash, son of Ahaziah, at Bethshemesh. He came to Jerusalem and broke down the wall of Jerusalem from the Ephraim gate to the corner gate, a distance of 400 cubits. He seized all the gold and silver and all the vessels that were found in the house of the Lord and the treasuries of the king's house, as well as hostages. Then he returned to Samaria. Now the rest of the acts that Jehoash did, his might, and how he fought with the king Amaziah of Judah, are they not written in the book of the animals of the king of Israel? Jehoash slept with his ancestors and was buried in Samaria with the kings of Israel. Then his son Jeroboam succeeded him. King Amaziah, son of Joash of Judah, lived 15 years after the death of King Jehoash, son of Jehoash of Israel. Now the rest of the deeds Amaziah, are they not written in the book of the annals of the king of Judah?
They made a conspiracy against him in Jerusalem, and he fled to Lachish. But they sent after him to Lachish and killed him there. They brought him on horses. He was buried in Jerusalem with his ancestors in the city of David. All the people of Judah took Azariah, who was 16 years old, and made him king to succeed his father Amaziah. He rebuilt Elath and restored it to Judah. After King Amaziah slept with his ancestors, Jeroboam too reigns over Israel. In the 15th year of King Amaziah, son of Joash of Judah, King Jeroboam, son of Joash, Israel began to reign in Samaria. He reigned 41 years. He did what was evil in the sight of the Lord. He did not depart from all the sins of Jeroboam, son of Nebat, which he caused Israel to sin. He restored the border of Israel from Lebohamath as far as the sea of the Arabah, according to the word of the Lord, the God of Israel, which he spoke by his servant Jonah, son of Amittai, the prophet who was from Gethphir. For the Lord saw that the distress of Israel was very bitter. There was no one left, bond or free, and no one to help Israel. But the Lord had not said that he would blot out the name of Israel from under heaven. So he saved them by hand of Jeroboam, son of Joash. Now the rest of the acts of Jeroboam and all that he did and his might, how he fought and how he recovered for Israel, Damascus and Hamath, which had belonged to Judah, are they not written in the books of the annals of the kings of Israel? Jeroboam slept with his ancestors, the king of Israel. His son Zechariah succeeded him. Chapter 15. Azariah reigns over Judah. In the 27th year of King Jeroboam of Israel, King Azariah, son of Amaziah of Judah, began to reign. He was 16 years old when he began to reign, and he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name was Jecholiah of Jerusalem. He did what was right in the sight of the Lord, just as his father Amaziah had done. Nevertheless, the high places were not taken away. The people still sacrificed and made offerings on the high places. The Lord struck the king so that he was leprous to the day of his death and lived in a separate house. Jotham, the king's son, was in charge of the palace, governing the people of the land. Now the rest of the acts of Azariah and all that he did, are they not written in the book of annals of the kings of Judah? Azariah slept with his ancestors. They buried him with his ancestors in the city of David. His son Jotham succeeded him. Zechariah reigns over Israel. In the 30th year of King Azariah of Judah, Zechariah son of Jeroboam reigned over Israel in Samaria 6 months. He did what was evil in the sight of the Lord, as his ancestors had done. He did not depart from sins of Jeroboam, son of Nebat, which he caused Israel to sin. Shalom, son of Jabesh, conspired against him and struck him down in the public and killed him and reigned in place of him. Now the rest of the deeds of Zechariah are written in the book of the annals of the kings of Israel. This was the promise of the Lord that had given to Jehu. Your son shall sit on the throne of Israel to the fourth generation. And so it happened. Shalom reigns over Israel. Shalom, son of Jabesh, began to reign in the 39th year of King Uzziah of Judah. He reigned 1 month in Samaria. Then Mehem, son of Jadi, came up from Tirzah and came to Samaria. He struck down Shalom, son of Jabesh, in Samaria and killed him. He reigned in place of him. Now the rest of the deeds of Shalom, including the conspiracy that he made, are written in the book of annals and of the kings of Israel. At that time, Menahem sacked Tipsah, all who were in it, and its territory from Tirzah on. Because they did not open it to him, he sacked it. He ripped open all the pregnant women in it. Menahem reigns over Israel. In the 39th year of King Azariah of Judah, Menahem son of Gadi began to reign over Israel. He reigned 10 years in Samaria. He did what was evil in the sight of the Lord. He did not depart all his days from any one of the sins of Jeroboam,
son of Nebat, which he caused Israel to sin. King Pul of Assyria came against the land. Menahem gave Pul 1,000 talents of silver, so that he might help him to confirm his hold on the royal power. Menahem exacted the money from Israel, that is, from all the wealthy 50 shekels of silver from each one, to give to the king of Assyria. So the king of Assyria turned back and he did not stay there in the land. Now the rest of the deeds of Menahem and that he did, are they not written in the book of the annals of the kings of Israel? Menahem slept with his ancestors, and his son Pekah succeeded him. Pekah reigns over Israel. In the 50th year of King Azariah of Judah, Pekah, son of Menahem, began to reign over Israel in Samaria. He reigned 2 years. He did what was evil in the sight of the Lord. He did not turn away from the sins of Jeroboam, son of Nebat, which he caused Israel to sin. Pekah, son of Remaliah, his captain, conspired against him with the 50 of Gileadites and attacked him in Samaria in the citadel of the palace along with Argob and Ariah. He killed him and reigned in place of him. Now the rest of the deeds of Pekah and all that he did are written in the books of annals of the king of Israel. Pekah reigns of Israel. In the 52nd year of King Azariah of Judah, Pekah son of Remaliah began to reign over Israel in Samaria. He reigned 20 years. He did what was evil in the sight of the Lord. He did not depart from the sins of Jeroboam, son of Nebat, which he caused Israel to sin. In the days of King Pekah of Israel, King Tiglath-Pileser of Assyria came, captured Ijon, Abel, Beth, Jonah, Kadesh, Hazor, Gilead, and Galilee, all the land of Naphtali, and he carried the people captive to Assyria. Then Hoshea, son of Elah, made a conspiracy against Pekah, son of Remaliah, attacked him and killed him. He reigned in place of him in the 20th year of Jotham, son of Uzziah. Now the rest of the acts of Pekah and all that he did are written in the book of annals of the king of Israel. Jotham reigns over Judah. In the 2nd year of King Pekah, son of Remaliah of Israel, King Jotham, son of Uzziah of Judah, began to reign. He was 25 years old when he began to reign and reigned 16 years in Jerusalem. His mother name was Jerusa, daughter of Zadok. He did what was right in the sight of the Lord, just as his father Uzziah had done. Nevertheless, the high places were not removed. The people still sacrificed and made offerings on the high places. He built the upper gate of the house of the Lord. Now the rest of the acts of Jotham and all that he did, are they not written in the book of annals of the kings of Judah? In those days, the Lord began to send King Rezin of Aram and Pekah, son of Remai, with his ancestors, and was buried with his ancestors in the city of David. His ancestor, his son Ahaz, succeeded him. Chapter 16. Ahaz reigns over Judah. In the 17th year of Pekah, son of Remai, King Ahaz, son of Jotham of Judah, began to reign. Ahaz was 25 years old when he began to reign. He reigned 16 years in Jerusalem. He did not do what was right in the sight of the Lord his God, as his ancestor David had done, but he walked in the way of the king of Israel. He even made his son pass through fire, according to the abominable practices of the nations whom the Lord drove out before the people of Israel. He sacrificed and made offerings on the high places, on the hills, and under every green tree. Then King Rezin of Aram and King Pekah, son of Remaliah of Israel, came up to wage war on Jerusalem. They besieged Ahaz but could not conquer him. At that time, the king Edom recovered Elath for Edom and drove the Judeans from Elath, and the Edomites came to Elath, where they live to this day. Ahaz sent his messengers to King Tiglath-Pileser, servant of
servant of Assyria, saying, I am your servant and your son. Come up and rescue me from the hand of the king of Israel who are attacking me. Ahaz also took the silver and gold found in the house of the Lord and in the treasures of the king's house and sent a present to the king of Assyria. The king of Assyria listened to him. The king of Assyria marched up against Damascus and took it, carrying its people captive to kill. Then he killed Rezin. When King Ahaz went to Damascus to meet King Tiglath-Pileser of Assyria, he saw the altar that was at Damascus. King Ahaz sent to the priest Uriah a model of the altar and its pattern, exact in all its details. The priest Uriah built the altar in accordance with all that King Ahaz had sent from Damascus. Just so did the priest Uriah built it before King Ahaz arrived from Damascus. When the king came from Damascus, the king viewed the altar. Then the king drew near the altar, went up and offered his burnt offering and his grain offering, poured his drink offering, and dashed the blood of his offerings of well-being against the altar. The bronze altar that was before the Lord he removed from the front of the house, from the place between his altar and the house of the Lord, and put it on the north side of his altar. King Ahaz commanded the priest Uriah, saying, Upon the great altar offer the morning burnt offering and evening grain offering, and the king's burnt offering and his grain offering with the burnt offering of all the people of the land, their grain offering and their drink offering, then dash against it all the people of the burnt offering, and uh, all the blood of the sacrifice. But the bronze altar shall be for me to inquire by. The priest Uriah did everything that King Ahaz commanded. Then King Ahaz cut off the frames of the stands and removed the laver from them. He removed the sea from the bronze oxen that were under it and put it on a pediment of stone. The covered portal for use on the Sabbath that had been built inside the palace, and the outer entrance for the king he removed from the house of the Lord. He did this because of the king of Syria. Of the rest of the acts of Ahaz that he did, are they not written in the books of annals of the kings of Judah? Ahaz slept with his ancestors and was buried with his ancestors in the city of David. His son Hezekiah succeeded him. Chapter 17. Hoshea reigns over Israel. In the 12th year of King Ahaz of Judah, Hoshea son of Elah began to reign in Samaria over Israel. He reigned 9 years. He did what was evil in the sight of the Lord, yet not like the kings of Israel who were before him. King Shalmaneser of Assyria came up against him. Hoshea became his vassal and paid him tribute. But the king of Assyria found treasury in Hosea, for he had sent messengers to King So of Egypt and offered no tribute to the king of Assyria, as he had done year by year. Therefore, the king of Assyria confined him and imprisoned him. Israel carried captive to Assyria. Then the king of Assyria invaded all the land and came to Samaria. For 3 years he besieged it. In the 9th year of Hosea, the king of Assyria captured Samaria. He carried the Israelites away to Assyria. He placed them in Hala, on the Habur, the river of Goshen, and in the cities of Medes. This occurred because the people of Israel had sinned against the Lord their God, who had brought them up out of the land of Egypt from under the hand of Pharaoh, king of Egypt. They had worshipped other gods and walked in the customs of the nations whom the Lord drove out before the people of Israel, and in the customs that the king of Israel had introduced. The people of Israel secretly did things that were not right against the Lord their God. They built for themselves high places at all their towns, from watchtower to fortified city. They set up for themselves pillars and sacred poles on every high hill and under every green tree. They made offerings on all the high places, as the nations did whom the
Lord carried away before them. They did wicked things, provoking the Lord to anger. They served idols, of which the Lord had said to them, "You shall not do this." Yet the Lord warned Israel and Judah by every prophet and every seer, saying, "Turn from your evil ways and keep my commandments and my statutes in accordance with all the law that I commanded your ancestors, and that I sent to you by my servants the prophet." They would not listen, but were stubborn, as their ancestors had been, who did not believe in the Lord their God. They despised his statutes and his covenant that he made with their ancestors, and the warnings that he gave them. They went after false idols and became false. They followed the nations that were around them, concerning whom the Lord had commanded them that they should not do as they did. They rejected all the commandments of the Lord their God and made for themselves cast images of two calves. They made a sacred pole, worshipped all the hosts of heaven, and served Baal. They made their sons and their daughters pass through fire, and they used divination and augury, and they sold themselves to do evil in the sight of the Lord, provoking him to anger. Therefore, the Lord was very angry with Israel and removed them out of the sight. None was left but the tribe of Judah alone. Judah also did not keep the commandments of the Lord their God, but walked in the customs that Israel had introduced. The Lord rejected all the descendants of Israel. He punished them and gave them into the hand of plunderers. Yet he had banished them from his presence. When he had torn Israel from the house of David, they made Jeroboam, son of Nebat, king of Jeroboam, drove Israel from following the Lord and made them commit great sin. The people of Israel continued in all the sins that Jeroboam committed. They did not depart from them until the Lord removed Israel out of his sight, as he had foretold through all his servants the prophets. So Israel was exiled from their own land to Assyria until this day. Assyria resettled Samaria. The king of Assyria brought people from Babylon, Kutiyat, Avaya, Hamath, and Sepharvim, and placed them in the cities of Samaria in place of the people of Israel. They took possession of Samaria and settled in its cities. When they first settled there, they did not worship the Lord. Therefore, the Lord sent lions among them, which killed some of them. So the king of Assyria was told, "The nations that you have carried away and placed in the cities of Samaria do not know the law of the God of land. Therefore he has sent lions among them. They are killing them because they do not know the law of the God of the land." Then the king of Assyria commanded, "Send there one of the priests whom you carried away from there. Let him go and live there and teach them the law of the God of the land." So one of the priests whom they had carried away from Samaria came and lived in Bethel. He taught them how they should be worshipped. But every nation still made gods of its own and put them in the shrines of the high places that the people of Samaria had made. Every nation in the cities in which they lived, the people of Babylon made Succoth, the people Kuth made Negel, the people of Hamath made Ashma, the Abites made Nibhas and Tat, and the Sephirites burned their children in the fire to Adamelech and Anamelech, the gods of Sepharvaim. They also worshipped the Lord and appointed from among themselves all sorts of people as priests from the high places who sacrificed for them in the shrines of the high places. So they worshipped the Lord but also served their own gods, after the manner of the nations from among whom they had been carried away to this day. They continue to practice their former customs. They do not worship the Lord, and they do not follow the statutes or the ordinances or the law or the commandment that the Lord commanded the children of Jacob, who he named Israel. The Lord had made a covenant with them and commanded them, "You shall not worship other gods or bow yourself to them or serve them or sacrifice to them, but you shall worship the Lord who brought you out of the land of Egypt with great power and with outstretched arm. You shall bow yourselves to him, and to him you shall sacrifice." The statutes and the ordinances and the law and the commandment that he wrote for you, you shall always be careful to observe. You shall not worship other gods. You shall not forget the covenant that I have made with you. You shall not worship other gods, but you shall worship the Lord your God.
He will deliver you out of the hand of all your enemies. They would not listen, however, they continued to practice their former custom. So these nations worshipped the Lord, but also served their carved images. To this day, their children and their children's children continue to do as their ancestors did. ഹെസക്കിയ യൂദാ രാജാവ് ചാപ്റ്റർ 18. ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ഏലായുടെ പുത്രൻ ഹോസിയായുടെ 3-ാം ഭരണവർഷം യൂദാ രാജാവായ അഹാസിന്റെ മകൻ ഹെസക്കിയ ഭരണമേറ്റു. അപ്പോൾ അവന് 25 വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ ജെറൂസലേമിൽ 29 വർഷം ഭരിച്ചു. സക്കരിയായുടെ മകൾ അബിയായിരുന്നു അവന്റെ മാതാവ്. പിതാവായ ദാവീദിനെ പോലെ അവൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നീതി പ്രവർത്തിച്ചു. അവൻ പൂജാഗിരികൾ നശിപ്പിക്കുകയും സ്തംഭങ്ങളും അക്ഷര പ്രതിഷ്ഠകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു. മോശ ഉണ്ടാക്കിയ നെഹുഷ്ടാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഓട്ടുസർപ്പത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ ധൂപാർച്ചന നടത്തിയതിനാൽ അവൻ അത് തകർത്തു. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചു. മുൻഗാമികളോ പിൻഗാമികളോ ആയ യൂദാ രാജാക്കന്മാരിൽ ആരും അവനെ പോലെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നില്ല. അവൻ കർത്താവിനോട് ഒട്ടിനിന്നു. അവിടുന്ന് മോശയ്ക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും അവിടുത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. കർത്താവ് അവനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ഐശ്വര്യപൂർണമായി. അവൻ അസിറിയ രാജാവിനെ എതിർത്തു, അവനെ സേവിച്ചില്ല. അവൻ ഫിലിസ്ത്യരെ ഗാസായുടെ അതിർത്തി വരെയും കാവൽ ഗോപുരം മുതൽ സുഷിര നഗരം വരെയും നിഗ്രഹിച്ചു. ഹെസക്കിയ രാജാവിന്റെ 4-ാം ഭരണവർഷം, അതായത് ഇസ്രായേൽ രാജാവും ഏലായുടെ പുത്രനുമായ ഹോസിയായുടെ 7-ാം ഭരണവർഷം, അസീറിയ രാജാവായ ഷൽമനേസർ സമരിയക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. 3 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം അവൻ അത് പിടിച്ചടക്കി. ഹെസക്കിയായുടെ 6-ാം ഭരണവർഷം, അതായത് ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ഹോസിയായുടെ 9-ാം ഭരണവർഷം, സമരിയ അവന്റെ അധീനതയിലായി. അസീറിയ രാജാവ് ഇസ്രായേൽക്കാരെ അസീറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഹാല, ഗോസാനിലെ ഹാബോർ നദീതീരം, മെദിയ നഗരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചു. കാരണം അവർ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കാതെ അവിടുത്തെ ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ ദാസനായ മോശയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ അവ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. സെന്നാകെരീബ് യൂദ ആക്രമിക്കുന്നു. ഹെസക്കിയ രാജാവിന്റെ 14-ാം ഭരണവർഷം, അസിറിയ രാജാവായ സെന്നാകെരീബ് യൂദയുടെ സുരക്ഷിത നഗരങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി. അപ്പോൾ യൂദാ രാജാവായ ഹെസക്കിയ അസീറിയ രാജാവിന് ഷാഖിലേക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു. എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി, അങ്ങ് പിന്മാറുക. അങ്ങ് ചുമത്തുന്ന എന്തും ഞാൻ തന്നുകൊള്ളാം. അസീറിയ രാജാവ് യൂദാ രാജാവിൽ നിന്ന് 300 താലന്ത് വെള്ളവും 30 താലന്ത് സ്വർണവും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദേവാലയത്തിലും രാജഭണ്ഡാരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളി ഹെസക്കിയ അവന് നൽകി. യൂദാ രാജാവായ ഹെസക്കിയ ദേവാലയത്തിന്റെ കതകുകളും കട്ടിളക്കാലുകളും പൊതിഞ്ഞിരുന്ന സ്വർണമെടുത്ത് അസീറിയ രാജാവിന് നൽകി. അസീറിയ രാജാവ് ഷാഖീലിയിൽ താർഥാൻ, റബ്സാരീസ്, റബ്ഷക്ക എന്നീ സ്ഥാനികളെ സൈന്യസമേതം ഹെസക്കിയായ്ക്ക് എതിരെ ജെറൂസലേമിലേക്ക് അയച്ചു. അവർ ജെറൂസലേമിൽ അലക്കുകാരന്റെ വയലിലേക്കുള്ള പെരുവഴിയിലൂടെ മുകൾ ഭാഗത്തെ കുളത്തിലേക്കുള്ള ചാലിനരികെ നിലയുറപ്പിച്ചു. അവർ രാജാവിനെ കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരനും ഹിൽക്കിയയുടെ പുത്രനുമായ ഏലിയാക്കിയും കാര്യസ്ഥനായ ഷെബ്നായും ആസാഫിന്റെ മകനും രേഖ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ യോവായിഹും ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. റാബ്ഷക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഹെസക്കിയായോട് പറയുക, അസീറിയ മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നു, നിനക്ക് ഇത്ര ധൈര്യം എവിടെ നിന്ന്? പൊള്ളവാക്കുകൾ യുദ്ധതന്ത്രവും പരാക്രമവും ആണെന്നാണോ വിചാരം? എന്നെ എതിർക്കാൻ നിനക്ക് ആരാണ് തുണ? ചാരുന്നവന്റെ കയ്യം കുത്തിക്കീറുന്ന ഒടിഞ്ഞ ഞാങ്ങണാണ് നീ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈജിപ്ത് രാജാവായ ഫറവോ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിലാണ് ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിൽ
അവിടുത്തെ പൂജാഗിരികളും ബലിപീഠങ്ങളുമല്ലേ ഹെസക്കിയ ജെറൂസലേമിലെ ഈ ബലിപീഠത്തിൽ ആരാധിക്കണമെന്ന് യൂദായോടും ജെറൂസലേമിനോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത്? വരുവിൻ, എന്റെ യജമാനായ അസിറിയ രാജാവുമായി ഒരു പന്തയം വയ്ക്കുവിൻ. ഞാൻ 2000 കുതിരകളെ തരാം. അവയിൽ സവാരി ചെയ്യാൻ നിനക്ക് ആളുകളെ കിട്ടുമോ? തേരിനും തേരാളിക്കും വേണ്ടി ഈജിപ്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന നിനക്ക് എന്റെ യജമാനന്റെ സേവകന്മാരിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരനായ ഒരു സേനാപതിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? കർത്താവിനെ കൂടാതെയാണോ ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ ദേശത്തിനെതിരെ ചെന്ന് അവനെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു. ഹില്ക്കിയായുടെ മകൻ എലിയാക്കിമും ഷെബിനായും യോവാഹും റബ്ഷക്കയും പറഞ്ഞു, ദയവായി അരമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. കോട്ടമേലുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ, ഞങ്ങളോട് ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റബ്ഷക്ക അവനോട് പറഞ്ഞു, കോട്ടമേലിരിക്കുന്നവരും സ്വന്തം വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ ഭുജിക്കാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ആയ ഇവരോടല്ലാതെ നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ യജമാനനോടും മാത്രം സംസാരിക്കാനാണോ എന്റെ യജമാനൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്? റബ്ഷക്ക നിവർന്നു നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അസീറിയ മഹാരാജാവിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുവിൻ. രാജാവ് പറയുന്നു, ഹെസക്കിയ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ അവന് കഴിയില്ല. കർത്താവ് നമ്മെ നിശ്ചയമായും രക്ഷിക്കും. അസീറിയ രാജാവിന്റെ കൈകളിൽ നഗരം വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ഹെസക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കാതിരിക്കട്ടെ. അവനെ ശ്രദ്ധിക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ അസീറിയ രാജാവ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ സഖ്യം ചെയ്ത് എന്നോട് ചേരുവിൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തം മുന്തിരിയിൽ നിന്നും അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷിക്കുകയും സ്വന്തം ജലസംഭരണത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. അനന്തരം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ നാടിന് സദൃശ്യമായ ഒരു നാട്ടിലേക്ക്, ധാന്യവും വീഞ്ഞും അപ്പവും മുന്തിരിത്തോപ്പുകളും ഒലിവും തേനുമുള്ള ഒരു നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല, ജീവിക്കും. കർത്താവ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഹെസക്കിയായെ ശ്രദ്ധിക്കരുത്. അസീറിയ രാജാവിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാർ തങ്ങളുടെ ജനതകളെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹമാത്തിന്റെയും അർപ്പാദിന്റെയും ദേവന്മാർ എവിടെ? സഫാർവായും ഹേന, ഇയാം എന്നിവരുടെ ദേവന്മാർ എവിടെ? അവർ സമരിയായെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചോ? ഒരു ദേവനും തന്റെ രാജ്യത്തെ എന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കെ ജെറൂസലേമിനെ രക്ഷിക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിയുമോ? അവനോട് മറുപടി പറയരുത് എന്ന് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ ജനം ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ നിശബ്ദരായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊട്ടാര വിചാരിപ്പുകാരനും ഹിൽക്കിയയുടെ മകനുമായ എലിയാക്കിമും കാര്യസ്ഥൻ ഷെബ്നായും അസാഫിന്റെ പുത്രനും രഹസൂക്ഷിപ്പുകാരനായ യോവാഹിയും വസ്ത്രം കീറി ഹെസക്കാഗിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് റബ്ഷക്കെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഏശയ്യായുടെ ഉപദേശം തേടുന്നു. ചാപ്റ്റർ 19. വിവരമറിഞ്ഞ് ഹെസക്കിയ രാജാവ് വസ്ത്രം കീറി ചാക്കെടുത്ത് കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവൻ കൊട്ടാര വിചാരിപ്പുകാരൻ എലിയാക്കിമിനെയും കാര്യസ്ഥൻ ഷെബ്നായെയും പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും ചാക്കുടിപ്പിച്ച് അമോസിന്റെ പുത്രൻ ഏശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു. അവർ അവനെ അറിയിച്ചു. ഹെസക്കിയ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ദുരിതത്തിന്റെയും അധിക്ഷേപത്തിന്റെയും നിന്ദയുടെയും ദിവസമാണ്. പിറക്കാറായ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാതെ സ്ത്രീയെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് റബ്ഷക്കെ വഴി അവന്റെ യജമാനനായ അസീറിയ രാജാവ് പറഞ്ഞയച്ച വാക്കുകൾ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് കേട്ടിരിക്കാം. അവിടുന്ന് കേട്ട ആ വാക്കുകൾ നിമിത്തം അവിടുന്ന് അവനെ ശിക്ഷിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് അവശേഷിച്ചിരുന്ന ജനത്തിനു വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഹെസക്കിയ രാജാവിന്റെ സേവകന്മാർ ഏശായുടെ അടുത്ത് വന്നു. അവർ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ യജമാനനോട് പറയുവിൻ, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, അസീറിയ രാജാവിന്റെ സേവകന്മാർ എന്നെ അധിക്ഷേപിച്ച വാക്കുകൾ കേട്ട് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഞാൻ അവനിൽ ഒരു ആത്മാവിനെ നിവേശിപ്പിക്കും. കിംവദന്തികൾ കേട്ട് അവൻ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങും. അവിടെ വെച്ച് വാളിനിരയാകാൻ ഞാൻ അവന് ഇടവരുത്തും.
അസിറിയ രാജാവ് ലാക്കീഷ് വിട്ട് എന്ന് റാബ്ഷക്ക് കേട്ടു. അവൻ മടങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ രാജാവ് ലിബ്നായോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എത്യോപ്യ രാജാവായ ഹിർഹാദ തനിക്കെതിരെ വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് ദൂതന്മാരെ അയച്ച് യൂദാ രാജാവായ ഹെസക്കിയായോട് ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു: ജെറൂസലേം അസീറിയ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നീ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ വഞ്ചിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും തീർത്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന അസീറിയ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രവർത്തികൾ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ? പിന്നെ നീ ഒഴിവാക്കപ്പെടുമോ? ഗോസാൻ, ഹാരാൻ, റേസഫ് എന്നീ ദേശങ്ങളെയും തലാസറിലെ ഏതൻകാരെയും എന്റെ പിതാക്കന്മാർ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ദേവന്മാർ എന്നെ രക്ഷിച്ചോ? ഹമാത്ത്, അർപ്പാദ്, സെഫാർവയിം, ഹേന, ഇവാം എന്നിവരുടെ രാജാക്കന്മാരെവിടെ? ഹെസക്കിയ ദൂതന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കത്ത് വാങ്ങി വായിച്ചു. അവൻ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ വച്ച് പ്രവേശിച്ച് അത് അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ വച്ചു. അവർ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു: ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, കെരൂബുകളുടെ മുകളിൽ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന അവിടുന്നാണ് ദൈവം. അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് ഭൂമിയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൈവം. അങ്ങ് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. കർത്താവെ ചെവിക്കൊള്ളണമേ, കർത്താവെ കടാക്ഷിക്കണമേ. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ സെന്നാകെരീബ് പറഞ്ഞയച്ച വാക്ക് കേട്ടാലും കർത്താവെ, അസീറിയ രാജാക്കൾ ജനതകളെയും അവരുടെ ദേശങ്ങളെയും സത്യമായും ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ദേവന്മാരെ അഗ്നിയിൽ എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവ ദൈവമായിരുന്നില്ല, മരത്തിലും കല്ലിലും മനുഷ്യർ പണിതുണ്ടാക്കിയവരായിരുന്നു. അതിനാൽ അവ നശിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, അങ്ങ് മാത്രമാണ് ദൈവമെന്ന് ഭൂമിയിലെ ജനതകൾ അറിയട്ടെ. ആമോസിന്റെ പുത്രനായ യേശയ്യ ഹെസക്കിയായ്ക്ക് ഈ സന്ദേശം അയച്ചു: ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു: അസീറിയ രാജാവായ സെന്നാകെരീബിനെ കുറിച്ച് നീ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു. അവനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്യുന്നു: കന്യകയായ സിയോൻ പുത്രി നിന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു, അവൾ നിന്നെ പുച്ഛിക്കുന്നു. ജെറൂസലേം പുത്രി നിന്റെ പിന്നിൽ തലയാട്ടുന്നു. നീ ആരെയാണ് പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തത്? ആർക്കെതിരെയാണ് ശബ്ദമുയർത്തുകയും ധിക്കാരപൂർവ്വം ദൃഷ്ടികൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തത്? ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനെതിരെ നിന്റെ പുത്രന്മാർ വഴി നീ കർത്താവിനെ പരിഹസിച്ചു. എന്റെ അസംഖ്യം രഥകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പർവ്വത ശൃംഗങ്ങളിലും ലെബനോന്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും എത്തിയെന്നും ഉയർന്ന ദേവദാരുക്കളും ശ്രേഷ്ഠമായ സരളമരങ്ങളും വീഴ്ത്തിയെന്നും അതിന്റെ വിദൂരസ്ഥമായ കോണികളിലും നിബിഡമായ വനാന്തരങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കിണറുകൾ കുഴിച്ചു, വിദേശജലം പാനം ചെയ്തു. ഈജിപ്തിലെ അരുവികളെയെല്ലാം ഉള്ളംകാലുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണക്കിക്കളഞ്ഞു എന്ന് നീ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇത് പണ്ടേ നിശ്ചയിച്ചതാണ്. നീ അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? പണ്ട് നിശ്ചയിച്ചവ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു. സുരക്ഷിത നഗരങ്ങളെ നീ നാശകൂമ്പാരമാക്കുമെന്നും അവയിലെ നിവാസികളുടെ ശക്തി അറ്റുപോകുകയും അവർ പരിഭ്രാന്തരായി വയലിലെ ചെടികൾക്കും ഇളം പുല്ലുകൾക്കും വളരുന്നതിന് മുൻപേ കരിഞ്ഞു പോകുന്ന പുരപ്പുറത്തെ തൃണങ്ങൾക്കും തുല്യരാകുമെന്നും ഞാൻ പണ്ടേ നിശ്ചയിച്ചത് ഇന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു. നിന്റെ ഇരിപ്പും നടപ്പും എന്റെ നേർക്കുള്ള നിന്റെ കോപാവേശവും ഞാൻ അറിയുന്നു. നീ എന്റെ നേരെ ക്രുദ്ധനായി, നിന്റെ ധിക്കാരം എന്റെ കാതുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിന്റെ മൂക്കിൽ കൊളുത്തും നിന്റെ വായിൽ കടിഞ്ഞാണിവിട്ട് വന്ന വഴിയെ നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചയക്കും. ഇതാണ് നിനക്കുള്ള അടയാളം. താനെ മുളയ്ക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം നീ ഭക്ഷിക്കും. 2-ാം വർഷവും അങ്ങനെ തന്നെ. 3-ാം വർഷവും നീ വിതയ്ക്കുകയും കൊയ്യുകയും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും അവയുടെ ഫലം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. യൂദാഭവനത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നവർ ആഴത്തിൽ വേരോടിക്കുകയും ഫലം കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൃക്ഷം പോലെ വളരും. എന്തെന്നാൽ ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് ഒരു അഭിഷ്ട
ഭാഗവും സിയോൻ മലയിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഗുണവും പുറപ്പെടും. കർത്താവിന്റെ തീഷ്ണത ഇത് നിർവഹിക്കും. അസിറിയ രാജാവിനെ കുറിച്ചും കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, അവൻ ഈ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ഇവിടെ അസ്ത്രം എയ്യുകയോ പരിച ധരിച്ച് ഇവിടെ വരികയോ നഗരത്തിനെതിരെ ഉപരോധം നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. അവൻ നഗരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാതെ വന്ന വഴിയെ മടങ്ങുമെന്നും കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. എനിക്കും നിന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ നഗരത്തെ പ്രതിരോധിച്ച് രക്ഷിക്കും. അന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അസിറിയ പാളയത്തിൽ കിടന്ന് 1,85,000 പേരെ വധിച്ചു. പ്രഭാതത്തിൽ ആളുകൾ ഉണർന്നപ്പോൾ ഇവർ ജഡമായി മാറിയിരിക്കുന്ന കണ്ടു. പിന്നെ അസിറിയ രാജാവായ സെന്നാകരീബ് അവിടെ നിന്ന് നിനവയിലേക്ക് പോയി അവിടെ താമസിച്ചു. അവൻ തന്റെ ദേവനായ നിസ്രോക്കിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ പുത്രന്മാരായ അദ്രാമെലക്കും ഷറേസറും കൂടി അവനെ വാൾ കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്നതിന് ശേഷം ആറാറാത്ത് ദേശത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പകരം പുത്രൻ എസാർഹദ്ദോൺ ഫലമേറ്റു. ഹെസക്കിയായുടെ രോഗശാന്തി. ഹെസക്കിയ രോഗബാധിതനായി മരണത്തോടടുത്തു. അമ്മോസിന്റെ പുത്രൻ ഏശയ്യ പ്രവാചകൻ അടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, നീ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുക, എന്തെന്നാൽ നീ മരിക്കും, സുഖം പ്രാപിക്കുകയില്ല. ഹെസക്കിയ ചുവരിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ച കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവെ, ഞാൻ എത്ര വിശ്വസ്തമായും ആത്മാർത്ഥമായുമാണ് അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് ഓർക്കണമേ. പിന്നെ അവൻ ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു. കൊട്ടാരത്തിന്റെ അങ്കണം വിടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏശയ്യായ്ക്ക് കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി, നീ മടങ്ങിച്ചെന്ന് എന്റെ ജനത്തിന്റെ രാജാവായ ഹെസക്കിയോട് അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക, ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണീർ കാണുകയും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. 3-ാം ദിവസം നീ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് പോകും. ഞാൻ നിന്റെ ആയുസ് 15 വർഷം കൂടി നീട്ടും. അസിറിയ രാജാവിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് നിന്നെയും ഈ നഗരത്തെയും ഞാൻ രക്ഷിക്കും. എന്നെയും എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെയും പ്രതി ഈ നഗരത്തെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും. ഏശയ്യ പറഞ്ഞു, അത്തിപ്പഴം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരട കൊണ്ടുവരിക. വ്രണം സുഖപ്പെടേണ്ടതിന് അത് വ്രണത്തിന്റെ മേൽ വച്ചു കെട്ടുക. ഹെസക്കിയ ഏശയ്യായോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവ് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും 3-ാം ദിവസം ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യുമെന്നതിന് എന്താണ് അടയാളം? ഏശയ്യ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുമെന്നതിന് അവിടുന്ന് നൽകുന്ന അടയാളം ഇതാണ്, നിഴൽ 10 അടി മുന്നോട്ട് പോകണമോ പിറകോട്ട് പോകണമോ? ഹെസക്കിയ പറഞ്ഞു, നിഴൽ 10 അടി മുന്നോട്ട് പോവുക എളുപ്പമാണ്, അതിനാൽ പുറകോട്ട് പോകട്ടെ. അപ്പോൾ ഏശയ്യാ പ്രവാചകൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് ആഹാസിന്റെ സൂര്യഘടികാരത്തിൽ നിഴലിനെ 10 അടി പിന്നിലേക്ക് മാറ്റി. ബാബിലോണിന്റെ ഭീഷണി. ഹെസക്കിയ രോഗബാധിതനായെന്ന് കേട്ട് ബാബിലോൺ രാജാവും ബലാദാന്റെ പുത്രനായ മെറോദാഖ് ബലാദാൻ കത്തുകളും സമ്മാനങ്ങളുമായി ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. ഹെസക്കിയ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. തന്റെ ഭണ്ഡാരപ്പുരകളും കലവറകളുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണവും വെള്ളിയും സൗദദ്രവ്യങ്ങളും വിശിഷ്ട തൈലങ്ങളും ആയുധശേഖരവും അവരെ കാണിച്ചു. അവരെ കാണിക്കാത്തതായി തന്റെ ഭവനത്തിലോ രാജ്യത്തിലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏശയ്യാ പ്രവാചകൻ ഹെസക്കിയ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, ഈ ആളുകൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഹെസക്കിയ പ്രതിവചിച്ചു, അവർ വിദൂരദേശത്തായ ബാബിലോണിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ഏശയ്യ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഭവനത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് അവർ കണ്ടത്? ഹെസക്കിയ മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭവനത്തിലുള്ളതെല്ലാം അവർ കണ്ടു, അവരെ കാണിക്കാത്തതായി എന്റെ കലവറകളിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഹെസക്കിയയോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക, നിന്റെ ഭവനത്തിലുള്ളതും നിന്റെ പിതാക്കന്മാർ ഇന്നോളം ശേഖരിച്ചതും എല്ലാം ബാബിലോണിലേക്ക് കടത്തുന്ന ദിനങ്ങൾ ആസന്നമായിരിക്കുന്നു, ഒന്നും ശേഷിക്കുകയില്ല. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, നിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ചിലരെയും കൊണ്ടുപോകും. ബാബിലോൺ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അവർ അന്തഃപുര സേവകന്മാരായിരിക്കും. ഹെസക്കിയ ഏശയ്യായോട് പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ വചനം നല്ലത് തന്നെ. തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് സുരക്ഷിതത്വവും സമാധാനവും
ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു. എസെക്കിയായുടെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തി പ്രഭാവങ്ങളും അവൻ എങ്ങനെയാണ് കുളവും തോടും നിർമ്മിച്ച ജലം നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും യൂദാ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനാവർത്തനങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. എസെക്കിയ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് പുത്രൻ മനാസെ ഭരണമേറ്റു. മനാസെ രാജാവ് ചാപ്റ്റർ 21. ഭരമേൽക്കുമ്പോൾ മനാസെ 12 വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ ജെറൂസലേമിൽ 50 വർഷം ഭരിച്ചു. ഹെപ്സിബ ആയിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ. കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉച്ചാടനം ചെയ്ത ജനങ്ങളുടെ മ്ലേച്ഛചാരകൾ അനുസരിച്ച് അവൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. തന്റെ പിതാവായ ഹെസക്കിയ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ പൂജാഗിരികൾ അവൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഇസ്രായേൽ രാജാവായ അഹാബിനെ പോലെ അവൻ ബാലിന് ബലിപീഠങ്ങളും അശേര പ്രതിഷ്ഠയും ഉണ്ടാക്കുകയും അകാര ഗോളങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്തു. ജെറൂസലേമിൽ ഞാൻ എന്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ദേവാലയത്തിൽ അവൻ ബലിപീഠങ്ങൾ പണിതു. ദേവാലയത്തിന്റെ 2 അങ്കണങ്ങളിലും അവൻ ആകാശഗോളങ്ങൾക്ക് ബലിപീഠങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. തന്റെ പുത്രനെ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ഭാവി ഫലപ്രവചനം, ശകുനം, അഭിചാരം, മന്ത്രവാദം എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. വളരെയധികം തിന്മ ചെയ്ത് അവൻ കർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജെറൂസലേമിലും ഈ ഭവനത്തിലും എന്നേക്കുമായി ഞാൻ എന്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കും എന്ന് ദാവീദിനോട് അവന്റെ പുത്രൻ സോളമാനോടും കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്ത അവിടുത്തെ ആലയത്തിൽ അവൻ താൻ കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയ അശേര വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് നൽകിയ കൽപ്പനകളും എന്റെ ദാസനായ മോശ അവർക്ക് നൽകിയ നിയമങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതിഷ്ഠകൾ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയ ദേശത്തിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കൃതരാകാൻ ഞാൻ അവർക്ക് ഇടയാക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ വകവച്ചില്ല. ഇസ്രായേൽ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ജനതകൾ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിന്മ ചെയ്യാൻ മനാസെ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. തന്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, യൂദാ രാജാവായ മനാസെ ഈ മ്ലേച്ഛതകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അമ്മോര്യർ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദുഷ്ടത ചെയ്യുകയും യൂദായെ കൊണ്ട് വിഗ്രഹ പൂജ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ജെറൂസലേമിന്റെയും യൂദായുടെയും മേൽ അനർത്ഥം വരുത്തും. കേൾക്കുന്നവന്റെ ചെവി ധരിക്കും. സമരിയായുടെ അളവുകോലുകൊണ്ട് അഹാബിന്റെ ഭവനത്തിലെ തൂക്കുകട്ട കൊണ്ട് ഞാൻ ജെറൂസലേമിനെ അളന്നു തൂക്കും. തുടച്ച് കമഴ്ത്തിവെച്ച പാത്രം പോലെ ഞാൻ ജെറൂസലേമിനെ ശൂന്യമാക്കും. എന്റെ അവകാശത്തിന്റെ അവശിഷ്ട ഭാഗം ഞാൻ അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കും. ശത്രുക്കൾ അവരെ തങ്ങളുടെ ഇരയും കൊള്ളമുതലും ആക്കും. എന്തെന്നാൽ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ അവർ എന്റെ മുൻപിൽ തിന്മ ചെയ്ത് എന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. യൂദായെ കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ തിന്മ ചെയ്തതിന് പുറമെ മനാസെ നിഷ്കളങ്ക രക്തം കൊണ്ട് ജെറൂസലേമിനെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മനാസയുടെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും അവന്റെ പാപങ്ങളും യൂദാ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനാവൃത്തങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. മനാസെ പിതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു, തന്റെ ഭവനത്തിലെ ഉസായുടെ ഉദ്യാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. പുത്രൻ ആമോൻ ഭരണമേറ്റു. ആമോൻ രാജാവ് ഭരണമേൽക്കുമ്പോൾ ആമോന് 22 വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ ജെറൂസലേമിൽ 2 വർഷം ഭരിച്ചു. അവന്റെ പിതാവ് യോദ്ബായിലെ ഹറൂസിന്റെ പുത്രനായ മെഷുല്ലേമേത്ത് ആയിരുന്നു. തന്റെ പിതാവ് മനാസയെ പോലെ അവൻ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ തിന്മ ചെയ്തു. പിതാവ് ചരിച്ച പാദങ്ങളിലെല്ലാം അവനും സഞ്ചരിച്ചു. പിതാവ് സേവിച്ച വിഗ്രഹങ്ങളും അവന് സേവിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ അവൻ പരിത്യജിച്ചു. അവിടുത്തെ മാർഗത്തിൽ നടന്നില്ല. ഭൃത്യന്മാർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അമോനെ സ്വഭവനത്തിൽ വെച്ച് കൊന്നു. രാജ്യത്തെ ജനം അമോൻ രാജാവിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരെയെല്ലാം നിഗ്രഹിക്കുകയും അവന്റെ മകൻ യോസിയായെ രാജാവായി അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. അമോന്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ യൂദാ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.
അങ്ങനെ അവരെ ഉസ്സായുടെ ഉദ്യാനത്തിലെ ശവകുടീരത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു. പുത്രനായ ജോസിയ ഭരണമേറ്റു. ജോസിയ രാജാവ്. ചാപ്റ്റർ 22. ഭരണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജോസിയായ്ക്ക് 8 വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ ജെറൂസലേമിൽ 81 വർഷം ഭരിച്ചു. ബോസ്കാത്തിലെ അദായായുടെ മകൾ യദീദ ആയിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ. അവൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നീതിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചു. പിതാവായ ദാവീദിന്റെ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇടംവലം വ്യതിചലിച്ചില്ല. തന്റെ 18-ാം ഭരണവർഷം മെഷുല്ലാമിന്റെ പുത്രനും അസാലിയായുടെ പുത്രനും തന്റെ കാര്യസ്ഥനുമായ ഷഫാനെ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് ജോസിയ പറഞ്ഞു, കവാടം സൂക്ഷിപ്പുകാർ ദേവാലയത്തിനു വേണ്ടി ജനത്തിൽ നിന്ന് സംഭരിച്ച പണത്തിന്റെ കണക്കെടുക്കാൻ പ്രധാന പുരോഹിതനായ ഹിൽക്കിയായോട് ആവശ്യപ്പെടുക. അവൻ അത് കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവരെ ഏൽപ്പിക്കണം. അവർ അത് ആലയത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യുന്ന തച്ചന്മാർ, ശില്പികൾ, കൽപ്പണിക്കാർ എന്നിവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനും തടിയും ചെത്തിയൊരുക്കിയ കല്ലും വാങ്ങുന്നതിനും വിനിയോഗിക്കട്ടെ. അവർ പണം വിശ്വസ്തയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവരോട് കണക്ക് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. നിയമഗ്രന്ഥം കണ്ടെത്തുന്നു. കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിൽ താൻ നിയമഗ്രന്ഥം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഹിൽക്കിയ കാര്യസ്ഥൻ ഷഹാനോയോട് പറഞ്ഞു. അവൻ അത് വാങ്ങി വായിച്ചു. കാര്യസ്ഥൻ ഷഫാൻ രാജാവിന്റെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ ആലയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പണം മുഴുവൻ ദേവാലയത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. പുരോഹിതൻ ഹിൽക്കിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷഹാൻ അത് രാജാവിന്റെ മുൻപിൽ വച്ചു. നിയമഗ്രന്ഥം വായിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് വസ്ത്രം കീറി. പുരോഹിതൻ ഷിൽക്കിയ, ഷഹാന്റെ പുത്രൻ അഹിക്കീം, മിക്കായയുടെ പുത്രൻ അക്ബോർ, കാര്യസ്ഥൻ ഷാഫാൻ, രാജസേവകൻ അസ്യ എന്നിവരോട് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു, എനിക്കും ജനത്തിനും യൂദാ മുഴുവനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടുകെട്ടിയ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവിനോട് ആരായുവിൻ. നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ കർത്താവിന്റെ ഉഗ്രകോപം നമ്മക്കെതിരെ ജ്വലിക്കുന്നു. അതിനാൽ പുരോഹിതൻ ഹിൽക്കിയ, അഹിക്കാം, അക്ബോർ, ഷാഹാൻ, അസായ എന്നിവർ ഹാർഹാസിന്റെ പുത്രനും തിക്വായുടെ പുത്രനും വസ്ത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരനും ആയ ഷല്ലൂമിന്റെ ഭാര്യ ഹുൽദ പ്രവാചികയുടെ അടുത്തിയെന്ന് അവളോട് സംസാരിച്ചു. അവൾ ജെറൂസലേമിന്റെ പുതിയ ഭാഗത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അവൾ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, യൂദാ രാജാവ് വായിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെയും അതിലെ നിവാസികളുടെയും മേൽ ഞാൻ വരുത്തുമെന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുത്ത് അയച്ചവരോട് പറയുക. അവർ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് അന്യദേവന്മാർക്ക് ധൂപാർച്ചന നടത്തി. തങ്ങളുടെ കരവേലകളാൽ അവർ എന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ എന്റെ കോപം ഈ സ്ഥലത്തിനെതിരെ ജ്വലിക്കും. അത് ശമിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ഹിതം ആരായാൻ നിങ്ങളെ അയച്ച യൂദാ രാജാവിനോട് പറയുക, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, നീ ഈ വചനം കേൾക്കുകയും പശ്ചാത്തപിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വയം വിനീതനാവുകയും ചെയ്തു. ഈ ദേശത്തിനും ഇതിലെ നിവാസികൾക്കുമെതിരെ അവർ ശൂന്യതയും ശാപവുമാകുമെന്ന് ഞാൻ അരുളി ചെയ്തപ്പോൾ നീ വസ്ത്രം കീറി എന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു. നിന്റെ വിലാപം ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ നിന്നെ ഞാൻ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർക്കും. നീ സമാധാനപൂർവം കല്ലറ പോകും. ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിന് വരുത്തുന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ നിനക്ക് കാണേണ്ടി വരികയില്ല. അവർ ഈ വചനം രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. ജോസിയായുടെ നവീകരണം. രാജാവ് യൂദായിലെയും ജെറൂസലേമിലെയും ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ ആളയച്ചു വരുത്തി. അവർ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. യൂദായിലെയും ജെറൂസലേമിലെയും നിവാസികളും പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും വലിയവരും ചെറിയവരുമായ എല്ലാ ആളുകളും അവനോടൊപ്പം ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവൻ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുകെട്ടിയ ഉടമ്പടി ഗ്രന്ഥം എല്ലാവരും കേൾക്കെ വായിച്ചു. സ്തംഭത്തിന് സമീപം നിന്നുകൊണ്ട് ഉടമ്പടി ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും അനുശാസനങ്ങളും
പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും കൂടെ പാലിച്ച് അവിടുത്തെ പിന്തുടർന്നു കൊള്ളാമെന്ന് രാജാവ് കർത്താവുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തു. ജനവും ഉടമ്പടിയിൽ പങ്കുചേർന്നു. ബാലിയും അക്ഷേരായ്ക്കും ആകാശഗോളങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പിതാന പുരോഹിതനായ ഹിൽക്കിയായോടും സഹപുരോഹിതന്മാരോടും വാതിൽ കാവൽക്കാരോടും രാജാവ് ആജ്ഞാപിച്ചു. അവ ജെറൂസലേമിന് പുറത്ത് കിദ്രോൻ വലയകളിൽ വെച്ച് ദഹിപ്പിച്ച് ചാരം ബദാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. യൂദായിലും ജെറൂസലേമിലും ചുറ്റുമുള്ള നഗരങ്ങളിലെ പൂജാഗിരികളിലും ധൂപാർച്ചന നടത്താൻ യൂദാ രാജാക്കന്മാർ നിയമിച്ച വിഗ്രഹാരാധന പുരോഹിതന്മാരെയും ബാലിയും സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്കും താരാഗണങ്ങൾക്കും ഗോളങ്ങൾക്കും ധൂപാർച്ചന നടത്തിയവരെയും അവൻ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കി. അവൻ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് അക്ഷരപ്രതിഷ്ഠ എടുത്ത് ജെറൂസലേമിന് പുറത്ത് കിദ്രോൺ അരുവിക്കെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന് ദഹിപ്പിച്ച് ചാരമാക്കി അത് പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ വിതറി. കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിലെ ദേവപ്രീതിക്കായുള്ള പുരുഷ വേശ്യാവൃത്തിക്കാരുടെ ഭവനങ്ങൾ അവർ തകർത്തു. അവിടെയാണ് സ്ത്രീകൾ അശോരായ്ക്ക് തോരണങ്ങൾ നെയ്തുണ്ടാക്കിയത്. അവൻ യൂദാ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുരോഹിതന്മാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും അവർ ഗേബ മുതൽ ഗർഭ വരെ ധൂപാർച്ചന നടത്തിയിരുന്ന പൂജാഗിരികൾ മലിനമാക്കുകയും ചെയ്തു. നഗരാധിയായ ശോശായുടെ പ്രവേശ കവാടത്തിൽ ഇടത്തുവശത്തുള്ള പൂജാഗിരികൾ അവൻ തകർത്തു. പൂജാഗിരികളിലെ പുരോഹിതന്മാർ ജെറൂസലേമിലെ കർത്താവിന്റെ ബലിപീഠത്തിങ്കിലേക്ക് വന്നില്ല. അവർ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടൊത്ത് ഭക്ഷിച്ചു. പുത്രിപുത്രന്മാരെ ആരും മോളക്കിന് ബലിയർപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ അവൻ ബെൻഹിയോം താഴ്വരയിലുള്ള തോഫത്ത് മലിനമാക്കി. കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിനടുത്ത് പള്ളിയറ വിചാരിപ്പുകാരനായ നാഥാൻ മെലേക്കിന്റെ വസതിക്ക് സമീപം ദേവാലയ കവാടത്തിൽ യൂദാ രാജാക്കന്മാർ സൂര്യന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന അശ്വരൂപങ്ങൾ അവൻ നീക്കം ചെയ്ത് സൂര്യരഥങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. ആഹാസിന്റെ മേടയിൽ യൂദാ രാജാക്കന്മാർ നിർമ്മിച്ച ബലിപീഠങ്ങളും കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിന്റെ 2 അങ്കണങ്ങളിൽ മനാസെ ഉണ്ടാക്കിയ ബലിപീഠങ്ങളും അവൻ തകർത്ത് ധൂളിയാക്കി കിദ്രോൺ അരുവിയിൽ ഒഴുക്കി. ഇസ്രായേൽ രാജാവായ സോളമൻ സീദ്യോന്റെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹമായ അസ്താർത്തേക്കും മുബാര്യരുടെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹമായ കെമോഷിനും അമോന്യരുടെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹമായ മിൽക്കോവിനും വേണ്ടി ജെറുസലേമിനു കിഴക്ക് നാശഗിരിയുടെ തെക്ക് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പൂജാഗിരികൾ രാജാവ് മലിനമാക്കി. അവൻ സ്തംഭങ്ങൾ തകർക്കുകയും അക്ഷേര പ്രതിഷ്ഠകൾ വെട്ടിവീഴ്ത്തുകയും അവ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മനുഷ്യാസ്ഥികൾ കൊണ്ട് മൂടുകയും ചെയ്തു. ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിച്ച നെബാത്തിന്റെ മകനായ ജോറോബോബാം ബഥേലിലെ പൂജാഗിരിയിൽ നിർമ്മിച്ച ബലിപീഠം ജോസിയ തകർത്തു. അക്ഷേര പ്രതിഷ്ഠ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ അവിടെ മലയിൽ ശവകുടീരങ്ങൾ കണ്ടു. അവയിൽ നിന്ന് അസ്ഥികൾ എടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ച് കത്തിച്ച് അത് അശുദ്ധമാക്കി. കർത്താവ് ദൈവപുരുഷൻ വഴി അരുൾ ചെയ്തത് അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. രാജാവ് ചോദിച്ചു, ഈ സ്മാരകം എന്താണ്? നഗരവാസികൾ പ്രതിവചിച്ചു, നീ ബഥേലിലെ ബലിപീഠത്തിനെതിരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിച്ചിരുന്ന യൂദയായിലെ ദൈവപുരുഷന്റെ ശവകുടീരമാണിത്. അവൻ പറഞ്ഞു, അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അവന്റെ അസ്ഥികൾ ആരും മാറ്റരുത്. അങ്ങനെ സമരിയായിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രവാചകന്റെ അസ്ഥികളെ പോലെ അതും അവർ സ്പർശിച്ചില്ല. കർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമരിയ നഗരങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാർ നിർമ്മിച്ച പൂജാഗിരികളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ജോസിയ നശിപ്പിച്ചു. അവൻ ബഥേലിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെയും ചെയ്തു. പൂജാഗിരികളിലെ പുരോഹിതന്മാരെ ബലിപീഠങ്ങൾ വെച്ച് കൊല്ലുകയും മനുഷ്യാസ്ഥികൾ അവിടെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അവൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. രാജാവ് ജനത്തോട് കൽപ്പിച്ചു, ഈ ഉടമ്പടി ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന് നിങ്ങൾ പെസഹ ആചരിക്കണം. ഇസ്രായേൽ ന്യായപാലനം ചെയ്ത ന്യായാധിപന്മാരുടെയോ ഇസ്രായേലിലെയും യൂദയായിലെയും രാജാക്കന്മാരുടെയോ കാലത്തെ പെസഹ ആചരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ജോസിയ രാജാവിന്റെ 18-ാം ഭരണവർഷം ജെറുസലേമിൽ കർത്താവിന് പെസഹ ആചരിച്ചു. കൂടാതെ പുരോഹിതൻ ഹിൽക്കിയ കണ്ടെത്തിയ
നിയമഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നവ നടപ്പിലാക്കാൻ ജോസിയ യൂദയായാലും ജെറുസലേമിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആഭിചാരക്കാരെയും ശകുനക്കാരെയും കുലവിഗ്രഹങ്ങളെയും ബിംബങ്ങളെയും മറ്റു മ്ലേച്ഛതകളെയും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു. മോശയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ കർത്താവിനെ പിൻചെന്ന മറ്റൊരു രാജാവ് മുൻപോ പിൻപോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എങ്കിലും മനാസെ നിമിത്തം യൂദായ്ക്കെതിരെ ജ്വലിച്ച കർത്താവിന്റെ ഉഗ്രകോപം ശമിച്ചില്ല. അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്തു, ഇസ്രായേലിനെ പോലെ യൂദയായെയും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ തൂത്തെറിയും. ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജെറുസലേമിനെയും എന്റെ നാമം ഇവിടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അരുൾ ചെയ്ത ആലയത്തെയും ഞാൻ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യും. ജോസിയായുടെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ യൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവന്റെ കാലത്ത് ഈജിപ്തിലെ ഫറവോ ആയ നെക്കോ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ സമീപത്തെ അസിറിയ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ജോസിയ രാജാവ് അവനെ നേരിട്ടു. മെഗിദോയിൽ വെച്ച് നെക്കോ അവനെ യുദ്ധത്തിൽ നിഗ്രഹിച്ചു. സേവകന്മാർ മൃതശരീരം ഒരു രഥത്തിൽ മെഗിദോയിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചു. അനന്തരം ജനം ജോസിയയുടെ മകൻ യാഹോവാഹാവിനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. യാഹോവാഹാസ് രാജാവ് ഭരണമേൽക്കുമ്പോൾ യാഹോവാഹാസിന് 23 വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ ജെറുസലേമിൽ 3 മാസം ഭരിച്ചു. ലിബ്നായിലെ ജെറമിയായുടെ പുത്രി ഹമുത്താൻ ആയിരുന്നു അവന്റെ മാതാവ്. പിതാക്കന്മാരെ പോലെ അവനും കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. അവൻ ജെറുസലേമിൽ ഭരിക്കാതിരിക്കാൻ നെക്കോ അവനെ ഹമാത്തിലെ റിബ്ലായിൽ നിന്ന് തടവിലാക്കി. 100 താലന്ത് വെള്ളിയും 1 താലന്ത് സ്വർണവും ദേശത്ത് നികുതി ചുമത്തി. ഫറവോ ആയ നെക്കോ ജോസിയയുടെ മകൻ എലിയാക്കിമിനെ രാജാവാക്കുകയും അവന്റെ പേര് യാഹോയാക്കീം എന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. യാഹോവാക്കീമിനെ നെക്കോ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവൻ അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു. യാഹോയാക്കീം രാജാവ്. യാഹോയാക്കീം ദേശത്തു നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത വെള്ളിയും സ്വർണവും ഫറവോയ്ക്ക് കപ്പമായി കൊടുത്തു. അതിനുവേണ്ടി ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും നിശ്ചയിച്ച തുക വെള്ളിയും സ്വർണവും പിരിച്ചെടുത്തു. ഭരണമേൽക്കുമ്പോൾ യാഹോയാക്കീമിന് 25 വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ ജെറുസലേമിൽ 11 വർഷം ഭരിച്ചു. റൂമായിലെ പെദായയുടെ പുത്രി സെബീത ആയിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ. പിതാക്കന്മാരെ പോലെ അവനും കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. അധ്യായം 24. യാഹോയാക്കീമിന്റെ കാലത്ത് ബാബിലോൺ രാജാവായ നബൂഖദ്നേസറിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. യാഹോയാക്കീം 3 വർഷം അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് അവനെ എതിർത്തു. അപ്പോൾ താൻ തന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ അരുൾ ചെയ്തതുപോലെ യൂദയായെ നശിപ്പിക്കാൻ യാഹോയാക്കീമിനെതിരെ കർത്താവ് കൽദായർ, സിറിയക്കാർ, മൊഹാബ്യർ, അമ്മോന്യർ എന്നിവരുടെ സേനകളെ അയച്ചു. നിശ്ചയമായും ഇത് കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് അവരെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതിന് അവിടുത്തെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് സംഭവിച്ചതാണ്. മനാസയുടെ പാപങ്ങൾക്കും അവൻ ചൊരിഞ്ഞ നിഷ്കളങ്ക രക്തത്തിനും ശിക്ഷയായി തന്നെ. അവൻ നിഷ്കളങ്ക രക്തം കൊണ്ട് ജെറുസലേം നിറച്ചു. കർത്താവ് അത് ക്ഷമിക്കുകയില്ല. യാഹോയാക്കീമിന്റെ മറ്റു പ്രവർത്തികൾ യൂദ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. യാഹോയാക്കീം പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു. പുത്രൻ യാഹോയാക്കീൻ ഭരണമേറ്റു. ഈജിപ്തുകാരുടെ മേൽ യൂഫ്രട്ടീസ് നദി വരെയുള്ള തന്റെ സമ്പത്തെല്ലാം ബാബിലോൺ രാജാവ് പിടിച്ചടക്കിയതിനാൽ ഈ ഈജിപ്ത് രാജാവ് ദേശത്തിന് പുറത്തു വന്നില്ല. യാഹോയാക്കീൻ രാജാവാകുമ്പോൾ യാഹോയാക്കിന് 18 വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ ജെറുസലേമിൽ 3 മാസം ഭരിച്ചു. ജെറുസലേമിലെ എൽനാഥന്റെ പുത്രൻ നെഹൂ ആയിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ. അവന്റെ പിതാവിനെ പോലെ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. അക്കാലത്തെ ബാബിലോൺ രാജാവ് നബൂഖദ്നേസർ ജെറുസലേം വളഞ്ഞു. നബൂഖദ്നേസർ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവന്റെ പടയാളികൾ നഗരം ഉപരോധിക്കുകയായിരുന്നു. യൂദ രാജാവായ യാഹോയാക്കീൻ തന്നെയും മാതാവിനെയും ഭൃത്യന്മാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും കൊട്ടാരത്തിലെ സേവകന്മാരെയും അവനെ അടിയറ വെച്ചു. ബാബിലോൺ രാജാവ് തന്റെ 8-ാം ഭരണവർഷം അവനെ തടവുകാരനാക്കുകയും ദേവാലയത്തിലെയും കൊട്ടാരത്തിലെയും നിധികൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ രാജാവായ സോളമൻ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിനു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച സ്വർണപാത്രങ്ങൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്തു. കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ജെറുസലേം നിവാസികൾ, പ്രഭുക്കന്മാർ, ധീരയോദ്ധാക്കൾ, 10,000 തടവുകാർ, ശില്പികർ, ലോഹപ്പണിക്കാർ എന്നിവരെ അവൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി.
ദരിദ്രർ മാത്രം ദേശത്ത് അവശേഷിച്ചു. യാഹോയാക്കിനെയും അവന്റെ അമ്മയെയും പത്നിമാരെയും സേവകന്മാരെയും ദേശമുഖ്യന്മാരെയും അവൻ ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ബാബിലോണിലേക്ക് തടവുകാരായി കൊണ്ടുപോയി. ബാബിലോൺ രാജാവ് 7000 ധീരയോദ്ധാക്കളെയും ശില്പികളും ലോഹപ്പണിക്കാരുമായി 1000 പേരെയും തടവുകാരായി കൊണ്ടുപോയി. അവൻ ശക്തന്മാരും യുദ്ധത്തിന് കഴിവുള്ളവരുമായിരുന്നു. ബാബിലോൺ രാജാവ് യഹോയാക്കിന്റെ പൃഥു സഹോദരനായ മത്താനിയായെ പകരം രാജാവാക്കുകയും അവന്റെ പേര് സെദേക്കിയ എന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. സെദേക്കിയ രാജാവാകുമ്പോൾ സെദേക്കിയയ്ക്ക് 21 വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ ജെറുസലേമിൽ 11 വർഷം ഭരിച്ചു. ലിബ്നായിലെ ജെറമിയായുടെ പുത്രി ഹമുത്താൽ ആയിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ. യാഹോബിയാക്കിനെ പോലെ അവനും കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. കർത്താവിന്റെ കോപം ജെറുസലേമിനെയും യൂദായ്ക്കുമെതിരെ ജ്വലിച്ചു. അവിടുന്ന് അവരെ തന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. സെദേക്കിയ ബാബിലോൺ രാജാവിനെ എതിർത്തു. ജെറുസലേമിന്റെ പതനം. അധ്യായം 25. സെദേക്കിയയുടെ 9-ാം വർഷം 10-ാം മാസം 10-ാം ദിവസം ബാബിലോൺ രാജാവായ നബൂഖദ്നേസർ സകല സൈന്യങ്ങളോടും കൂടെ വന്ന് ജെറുസലേമിനെ ആക്രമിച്ച് ചുറ്റും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. സെദേക്കിയയുടെ 11-ാം ഭരണവർഷം വരെ നഗരം ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടു കിടന്നു. 4-ാം മാസം 9-ാം ദിവസം നഗരത്തിൽ ക്ഷാമം വളരെ രൂക്ഷമായി. ഭക്ഷണത്തിനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൽദായർ നഗരം വളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും കോട്ടയിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കി. രാജാവും പടയാളികളും രാജകീയ ഉദ്യാനത്തിനടുത്തുള്ള 2 ചുമരുകൾക്കിടയിലുള്ള വാതിലിലൂടെ രാത്രി പലായനം ചെയ്തു. ആരാബായെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് അവർ പോയത്. എന്നാൽ കൽദായ സൈന്യം രാജാവിനെ അനുധാവനം ചെയ്ത് ജെറീക്കോ സമതലത്തിൽ വെച്ച് മറികടന്നു. അപ്പോൾ അവന്റെ പടയാളികൾ ചിതറിപ്പോയി. കൽദായർ രാജാവിനെ പിടിച്ച് റിബ്ലായിൽ ബാബിലോൺ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ സെദേക്കിയയുടെ മേൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. പുത്രന്മാരെ അവന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് നിഗ്രഹിച്ചു. അവനെ കണ്ണുകൾ ചുഴുന്നെടുത്തതിനു ശേഷം ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുന്നു. ബാബിലോൺ രാജാവായ നബൂഖദ്നേസറിന്റെ 19-ാം ഭരണവർഷം 5-ാം മാസം 7-ാം ദിവസം അവന്റെ അംഗരക്ഷകരുടെ നായകനായ ദാസൻ നെബൂസരാദാൻ ജെറുസലേമിൽ വന്നു. അവിടെ കർത്താവിന്റെ ആലയവും രാജകൊട്ടാരവും ജെറുസലേമിലെ വീടുകളും അഗ്നിക്കിരയാക്കി. മാളികകൾ കത്തിച്ചാമ്പലായി. അവനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന കൽദായ സൈന്യം ജെറുസലേമിന് ചുറ്റുമുള്ള കോട്ട തകർത്തു. നഗരത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ജനത്തെയും ബാബിലോൺ രാജാവിനോട് കൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ചവരെയും അവശേഷിച്ചിരുന്ന കരകൗശലക്കാരെയും നെബൂസരാദാൻ തന്നോട് കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. അതിദരിദ്രമായ ചിലരെ ഉഴവുകാരായും മുന്തിരിത്തോട്ടപ്പണിക്കാരായും അവിടെ തന്നെ നിയോഗിച്ചു. ദേവാലയത്തിലെ ഓട്ടുസ്തംഭങ്ങളും പീഠങ്ങളും ജലസംഭരണികളും കൽദായർ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കലശങ്ങൾ, കോരികൾ, തിരിക്കത്രികകൾ, ധൂപത്തളികകൾ, ദേവാലയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ, നെരിപ്പോടുകൾ, കോപ്പകൾ എന്നിവയെല്ലാം അവൻ കൊണ്ടുപോയി. സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ആയി ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം അവൻ കൊണ്ടുപോയി. കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ സോളമൻ നിർമ്മിച്ച 2 സ്തംഭങ്ങൾ, ജലസംഭരണി പീഠങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓടിന്റെ തൂക്കം നിർണായതീതമായിരുന്നു. ഒരു സ്തംഭത്തിന്റെ ഉയരം 18 മുഴം. അതിന് 3 മുഴം ഉയരത്തിൽ ഓട്ടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മകുടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു ചുറ്റും വലപ്പണിയും മാതള നാരകങ്ങളും ഓടുകൊണ്ട് തീർത്തിരുന്ന വലപ്പണി ചെയ്ത മറ്റേ സ്തംഭവും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ബാബിലോൺ പ്രവാസം. കാവൽപ്പട നായകൻ മുഖ്യപുരോഹിതനായ സെറായിയായും സഹപുരോഹിതനായ സഫാനിയായെയും വാതിൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ 3 പേരെയും നഗരത്തിലെ ഒരു സേനാധിപനെയും രാജസഭാംഗങ്ങളിൽ 5 പേരെയും സൈന്യാധിപന്റെ കാര്യസ്ഥനും ഇവനാണ് ജനത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നത്. നഗരത്തിൽ നിന്നും വേറെ 60 പേരെയും റിബ്ലാലിൽ ബാബിലോൺ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു ചെന്നു. രാജാവ് അവരെ ഹാമാത്തിലെ റിബ്ലായിൽ വെച്ച് വധിച്ചു. അങ്ങനെ യൂദ നാടുകടത്തപ്പെട്ടു. ബാബിലോൺ രാജാവായ നബൂഖദ്നേസർ യൂദയായിൽ നിർത്തിയിരുന്ന ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ ഷാഫാന്റെ പൗത്രനും ഹൈക്കാമിൻ പുത്രനുമായ ഗദാലിയായെ ദേശാധിപനായി നിയമിച്ചു. ബാബിലോൺ രാജാവ് ഗദാലിയായെ ദേശാധിപതിയാക്കിയെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സേനാപതികൾ സൈന്യസമേതം മിസ്പായിൽ ഗദാലിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. അവർ നെത്താനിയയുടെ മകൻ ഇസ്മായേൽ, കരേയായുടെ മകൻ യോഹന്നാൻ, നെത്തഫാത്യനായ തന്റെ
തന്റെ ഹുമയത്തിന്റെ മകൻ സറായിയ, മക്കിയന്റെ മകൻ യാസനിയ എന്നിവരായിരുന്നു. ഗദാലിയ അവനോട് സൈന്യത്തോടും സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, കൽതായ അധികാരികളെ ഭയപ്പെടേണ്ട, നാട്ടിൽ താമസിക്കുവിൻ. ബാബിലോൺ രാജാവിനെ സേവിച്ച് നാട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊള്ളുവിൻ, എല്ലാം ശുഭമാകും. എന്നാൽ 7-ാം മാസം രാജകുടുംബാംഗമായ എലിഷാമയുടെ പൗത്രനും നെത്താനിയായുടെ പുത്രനുമായ ഇസ്മായിൽ 10 പേരോടൊപ്പം മിസ്പായിൽ നിന്ന് ഗദാലിയായെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൽദായരെയും ആക്രമിച്ചു വധിച്ചു. കൽദായരെ ഭയപ്പെട്ട് കുലീനരും താഴ്ന്നവരുമായ ജനമെല്ലാം സേനാധിപതികളോടൊപ്പം ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. യൂദാ രാജാവായ യഹോയാക്കിന്റെ വിപ്രവാസത്തിന്റെ 37-ാം വർഷം എവിൽമെദെക്ക് ബാബിലോൺ രാജാവായി ഭരണമേൽക്കുകയും ആ വർഷം 12-ാം മാസം 27-ാം ദിവസം യഹോയാക്കിനെ സൗമനസ്യത്തോടെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാവ് അവനോട് കാരുണ്യപൂർവ്വം സംസാരിക്കുകയും ബാബിലോണിൽ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനം അവന് നൽകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ യഹോയാക്കിൻ കാരാഗ്രഹ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പതിവായി രാജാവിനോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. രാജാവ് അവന് മരണം വരെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണവും നൽകി പോന്നു. ദിനവൃത്താന്തം 1 അധ്യായം 1. ആദം മുതൽ അബ്രാഹാം വരെ. ആദം, സേത്ത്, എനോഷ്, കേനാൻ, മഹലലേൽ, യാരദ്, ഹെനോക്ക്, മെത്തൂസലേഹ്, ലാമെക്, നോഹ, ഷേം, ഹാം, യാഫത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ ഗോമർ, മാഗോഗ്, മാതായ്, യാവാൻ, തൂബാൽ, മെഷക്, തീരസ്. ഗോമറിന്റെ പുത്രന്മാർ അഷ്കെനാസ്, ദീഫത്ത്, ഗോഗർമ. യാവാന്റെ പുത്രന്മാർ ഏലീഷ, താർഷീഷ്, കിത്തിം, റോദാനിം. ഹാമിന്റെ പുത്രന്മാർ കുഷ്, ഈജിപ്ത്, കാനാൻ. കുഷിന്റെ പുത്രന്മാർ സേബ, ഹവില, നബ്ദ, റാമ, സബ്ദക്ക. റാമയുടെ പുത്രന്മാർ ഷേബ, ദദാൻ. കുഷിൻ നിമ്മിഷ്റോദ് എന്നൊരു പുത്രനുമുണ്ടായി, അവൻ പ്രബലനായി. ഈജിപ്തിൽ ലൂദിം, അനാമീം, ലഹാബിം, നഫ്തൂം, പത്രുഹിം, കസ്ലുഹിം, കഫ്തോറിം എന്നിവർ ജാതരായി. കഫ്തോറിം ആണ് ഫിലിസ്തീയരുടെ പിതാവ്. സീദോന്റെ കാനാന്റെ ആദ്യജാതനും ഹേദ്വീബിനും ആയിരുന്നു. ജബൂസ്യർ, അമോര്യർ, ഹിർഖാഷ്യർ, ഹിവ്യർ, അർക്കിയർ, സീനിയർ, അർവാദിയർ, സെമറിയർ, ഹമാത്യർ എന്നിവരും കാനാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു. ഏലാം, ആഷൂർ, അർപക്ഷാദ്, ലൂദ്, ആരാം, ഊസ്, ഹൂൽ, ഖേദർ, മേഷക് എന്നിവർ ഷേമിന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു. അർപക്ഷാദ് ഷേലാഹിന്റെയും ഷേലാഹ് ഏബറിന്റെയും പിതാവാണ്. ഏബറിന് പേലഗ്, യോഗ്ദാൻ എന്നീ 2 പുത്രന്മാർ. പേലഗിന്റെ കാലത്താണ് ഭൂവാസികൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടത്. യോഗ്നാഥന്റെ പുത്രന്മാർ അൽമോദാദ്, ഷേലഹ്, ഹമർ, ബാദവത്, യാറോ, ഹദോറാം, ഊസാൽ, ദിക്ല, ഏബാൽ, അബിമായേൽ, ഷേബ, ഓഹിർ, ഹവില, യാബോബ്, ഷേം, അർപക്ഷാദ്, ഷേലഹ്, ഏബർ, പേലഗ്, റബു, സെരൂഗ്, നാഹോർ, തെരഹ്, അബ്രാം എന്ന അബ്രാഹം എന്നിവർ ഷേമിന്റെ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെടുന്നു. അബ്രാഹത്തിന്റെ സന്തതികൾ. അബ്രാഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ ഇസഹാക്കും ഇസ്മായേലും. അവരുടെ വംശപരമ്പര: ഇസ്മായിലിന്റെ ആദിജാതൻ നെബോയോത്ത്, കേദാർ, അദ്ബേൽ, മിബ്സാബ്, മിഷ്മ, ബൂമ, മാസ, ഹദാദ്, തേമ, യത്തൂർ, നഫീഷ്, കേദേമ. ഇവരും ഇസ്മായിലിന്റെ സന്തതികളാണ്. അബ്രാഹത്തിന് ഉപനാരിയായ കെത്തൂറായിൽ ജനിച്ച പുത്രന്മാർ: സിമ്രാൻ, യോക്ഷാൻ, മെദാൻ, മിദിയാൻ, ഇഷ്ബാഖ്, ശുവാഹ്. യോക്ഷാറിന്റെ പുത്രന്മാർ ഷേബ, ദദാൻ. മിദിയാന്റെ പുത്രന്മാർ ഏഫ, ഏഫർ, ഹനോക്, അബീദ, എൽദ. ഇവർ കെത്തൂറായുടെ വംശത്തിൽപ്പെടുന്നു. അബ്രാഹം ഇസഹാക്കിന്റെ പിതാവാണ്. ഇസഹാക്കിന്റെ പുത്രന്മാർ ഏസാവ്, ഇസ്രായേൽ. ഏസാവിന്റെ പുത്രന്മാർ എലിഫസ്, റവുവേൽ, യവൂഷ്, യാലാം, കോറാഹ്. എലിഫാസിന്റെ പുത്രന്മാർ
തേമാൻ, ഓമാർ, സെഫി, ഗദാം, കെനസ്, തിംന, അമലേഖ്. റബുൽവേലിന്റെ പുത്രന്മാർ നഹത്, സേറഹ്, ഷമ്മ, മിസ്സ. സെയറിന്റെ പുത്രന്മാർ ലോനാദ്, ഷോബാൽ, സിബയോൻ, ആനാം, ദീഷോൻ, ഏസർ, ദീഷൻ. ലോനാഥന്റെ പുത്രന്മാർ ഹോറി, ഹോമാം. ലോനാഥന്റെ സഹോദരിയാണ് തിംന. ഷോബാലിന്റെ പുത്രന്മാർ അലിയാൻ, മനഹത്, ഏബാൽ, ഷെഫി, ഓനാം. സിബയോന്റെ പുത്രന്മാർ അയ്യ, ആന. ആനായുടെ പുത്രനാണ് ദീഷോൻ. ദീഷോന്റെ പുത്രന്മാർ ഹംറാൻ, എഷ്ബാൻ, ഇത്രാൻ, കെറാൻ. ഏസറിന്റെ പുത്രന്മാർ ബിൽഹാൻ, സാവാൻ, യാഖാൻ. ദീഷാദിന്റെ പുത്രന്മാർ ഊസ്, ആരാൻ. ഇസ്രായേലിൽ രാജഭരണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏദോമിൽ വാണ രാജാക്കന്മാർ. ബയോറിന്റെ മകൻ ബേല. ഇവൻ ദിൻഹാബ പട്ടണക്കാരനായിരുന്നു. ബേലായുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ബോസ്രക്കാരനായ സേറഹിന്റെ മകൻ യോബാബ് ഭരണമേറ്റു. യോബാബ് മരിച്ചപ്പോൾ തോമാൻ വംശത്തിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൂഷാം രാജാവായി. ഹൂഷാമിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ബദാദിന്റെ പുത്രൻ ഹദാദ് ഭരണമേറ്റു. അവിധ പട്ടണക്കാരനായ ഇവൻ മൊഹാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് മിദിയാനെ തോൽപ്പിച്ചു. ഹദാബിന് ശേഷം മസ്രേക്കാരൻ സംല രാജാവായി. സംലായ്ക്ക് ശേഷം യൂഫ്രട്ടീസ് തീരപ്രദേശമായ റഹോബോത്ത് പട്ടണത്തിൽ നിന്നുള്ള സാവുൾ ഭരണമേറ്റു. സാവുൾ മരിച്ചപ്പോൾ അക്ബോറിന്റെ മകൻ ബെൽഹനാൻ രാജാവായി. ബെൽഹനാൻ മരിച്ചപ്പോൾ പായ് പട്ടണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹദാദ് രാജാവായി. മെഹാബിന്റെ പൗത്രിയും മാത്രദിന്റെ പുത്രിയുമായ മെഹത്തബൽ ആയിരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യ. ഹദാദിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഏദോമിൽ വാണ പ്രഭുക്കന്മാർ തിംന, അലിയ, യദേദ്, ഓഹോ, ലിബാമ, ഏല, പിനോൻ, കെനസ്, തേമാൻ, മിസ്ബാർ, മഗ്ദിലേക്ക്, ഈറാം. ഇവർ ഏദോമിലെ പ്രമുഖരായിരുന്നു. യൂദയായുടെ സന്തതികൾ. അധ്യായം 2. ഇസ്രായേലിന്റെ പുത്രന്മാർ റൂബൻ, ഷിമയോൻ, ലേവി, യൂദ, ഇസാക്കർ, സെബുലൂൺ, ദാൻ, ജോസഫ്, ബെഞ്ചമിൻ, നഫ്താലി, ഗാദ്, ആഷർ. യൂദായുടെ പുത്രന്മാർ ഏർ, ഓനാൻ, ഷേലഹ്. ഇവരുടെ മാതാവ് കാനാൻകാരിയായ ബത്ശുബ ആയിരുന്നു. യൂദയായുടെ ആദിജാതനായ ഏർ കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദുഷ്ടനായിരുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് അവനെ നിഹനിച്ചു. മരുമകളായ താമാറിനെ പേരസ്, സേറഹ് എന്നീ 2 പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. അങ്ങനെ യൂദയായുടെ പുത്രന്മാർ ആകെ 5 പേർ. പേരസിന്റെ പുത്രന്മാർ ഹെസ്രോൻ, ഹാമൂൽ, സേറഹിനെ, സിമ്രി, ഏദാൻ, ഹേമാൻ, കൽക്കോൾ, ദാര എന്നീ 5 പുത്രന്മാർ. അർപ്പിത വസ്തു അപഹരിച്ചെടുത്ത് ഇസ്രായേലിൽ തിന്മ വരുത്തിയ ആഖാർ കർമ്മിയുടെ പുത്രനാണ്. ഏദാന്റെ പുത്രനാണ് അസറിയ. ഹെസ്രോറിന്റെ പുത്രന്മാർ യറഹമേൽ, റാം, കെലുബായ്. റാം അമിനാദാബിന്റെയും അമിനാദാബ് യൂദാ ഗോത്രത്തിന്റെയും നേതാവായ നഷ്രോന്റെയും പിതാവാണ്. നഹ്ഷോൻ സൽമയുടെയും, സൽമ ബോവാസിന്റെയും, ബോവാസ് ഓബദിന്റെയും, ഓബദ് ജസ്സയുടെയും പിതാവാണ്. ജസ്സയുടെ പുത്രന്മാർ പ്രായമക്രമത്തിൽ എലിയാബ്, അമിനാദാബാദ്, ഷിമ്മ, നദനേൽ, റദ്ദായ്, ഓസേം, ഓബീദ്, ദാവീദ്. സെറുയായും അബിഗായിലും ഇവരുടെ സഹോദരിമാരായിരുന്നു. സെറുയായുടെ 3 പുത്രന്മാർ അബിഷായി, യോവാബ്, അസഫേൽ. അബിഗായിലിനെ ആമാസ് എന്നൊരു പുത്രനുണ്ടായി. ഇസ്മായിലനായ യാദറിനായിരുന്നു അവന്റെ പിതാവ്. ഹെസ്രോന്റെ മകനായ കാലെബിനെ ഭാര്യയായ ആസുബായിൽ എറിയോദ് ജനിച്ചു. അവളുടെ പുത്രന്മാർ യേഷർ, ഷേബാബ്, അർദോൻ. അസൂബായുടെ മരണത്തിന് ശേഷം കാലെബ് എഫ്രാത്തിനെ വിവാഹം ചെയ്തു. അവളിൽ ഹൂർ ജനിച്ചു. ഹൂർ ഊറിയുടെയും ഊറി ബസാലേലിന്റെയും പിതാവായി. ഹെസ്രോൻ 60-ാം വയസ്സിൽ ഗിലിയാദിന്റെ പിതാവായ മാക്കീറിന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു. അവളിൽ നിന്ന്
സേഗൂബ് ജനിച്ചു. സേഗൂബിന് യായിർ എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു. യായിറിന് ഗിലെയാദിൽ 23 നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹാവോത്തും കെനാത്തും അതിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട 60 പട്ടണങ്ങൾ ഗഷൂറും ആരാമും പിടിച്ചെടുത്തു. ഇവരെല്ലാവരും ഗിലിയാദിന്റെ പിതാവായ മഖീറിന്റെ വംശത്തിൽ പെടുന്നു. ഹെസ്രോന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം കാലെബ് പിതാവിന്റെ വിധവയായ എഫ്രാത്തയെ പ്രാപിച്ചു. അവളിൽ അവന് അഷ്ഹൂർ ജനിച്ചു. അഷ്ഹൂർ തേക്കോവായുടെ പിതാവാണ്. ഹെസോറിന്റെ ആദ്യജാതനായ യറഫ്മേലിന്റെ പുത്രന്മാർ ആദ്യജാതനായ റാമും ബൂന, ഓരൻ, ഓസെം, അസിയ എന്നിവരും. യറഫ്മേലിന് അദാറ എന്ന് വേറൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓനാം ജനിച്ചത് അവളിൽ നിന്നാണ്. യറഫ്മേലിന്റെ ആദ്യജാതനായ റാമിന്റെ പുത്രന്മാർ മാസ്, യാമിൻ, എക്കാർ. ഓനാമിന്റെ പുത്രന്മാർ ഷമ്മായി, യാദ. ഷമ്മായിയുടെ പുത്രന്മാർ നാദാബ്, അബിഷൂർ. അബിഷൂറിന്റെ ഭാര്യ അബിഹായിൽ. അവളിൽ അഹ്ബാൻ, മോലിദ് എന്നിവർ ജനിച്ചു. നാദാബിന്റെ പുത്രന്മാർ സേലദ്, അഫായിം. സേലദ് മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു. അഫായിമിന്റെ പുത്രനാണ് ഇഷി. ഇഷിയുടെ പുത്രൻ ശേഷാൻ. ശേഷാന്റെ പുത്രൻ അഹ്ലായി. ഷമ്മായിയുടെ സഹോദരൻ യാദായുടെ പുത്രൻ യദർ. യദർ മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു. ജോനാദിന്റെ പുത്രന്മാർ പേലത്, സാസ. ഇവർ യറഹമേലിന്റെ വംശത്തിൽ പെടുന്നു. ശേഷാന് പുത്രിമാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവന് ഈജിപ്തുകാരനായ യർഹ എന്ന ഒരു ദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശേഷാൻ തന്റെ മകളെ അവന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു. അവൾക്ക് അത്തായി എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു. അത്തായി നാദാന്റെയും നാദാൻ സാബാദിന്റെയും പിതാവാകുന്നു. സാബാദിന് എഫ്ലാലും എഫ്ലാലിനെ ഓബദും ജനിച്ചു. ഓബദ് യഹുവിന്റെയും യഹു അസ്രിയായുടെയും പിതാവാണ്. അസ്രിയായിക്ക് ഹേലസും ഹേലസിന് എലയാസ് ജനിച്ചു. എലയാസ സിംസായുടെയും സിംസ്മായി ഷെല്ലുമിന്റെയും പിതാവാണ്. ഷെല്ലുമിന് യക്കാമിയായും യക്കാമിയായിക്ക് എലീഷാമായും ജനിച്ചു. യറഫ്മേലിന്റെ സഹോദരനായ കാലബിന്റെ ആദ്യജാതനും സീഫിന്റെ പിതാവുമാണ് മരേഷയുടെ പുത്രൻ ഹെബ്രോൻ. ഹെബ്രോന്റെ പുത്രന്മാർ കോറഹ്, തപ്പുവ, റക്കേം, ഷേമ. ഷേമ റാഹാമിന്റെയും അവൻ യോർക്കെയാമിന്റെയും പിതാവാണ്. റക്കേം ഷമ്മായിയുടെ പിതാവ്. ഷമ്മായിയുടെ പുത്രൻ മാവോൻ. മാവോന്റെ പുത്രൻ ബത്സൂർ, ഹാരാൻ, മോസ, ഗാസേസ് എന്നിവർ ഗാലബിന് ഉപനാരിയായ ഏഫായിൽ ജനിച്ചു. ഗാസേസിന്റെ പിതാവാണ് ഹാരാൻ. യഹ്ദായിയുടെ പുത്രന്മാർ രേഗം, യോതാം, ഖേഷാൻ, പേലത്ത്, ഏഫ, ഷാഫ്. മാഖ എന്ന ഉപനാരിയിൽ കാലെബിന് ഷേബർ, തിർഹാന എന്നിവർ ജനിച്ചു. മദ്മാനായുടെ പിതാവായ ഷാഫ് മക്ബാനയുടെയും ഗിബ്ബായയുടെയും പിതാവായ ഷേവ എന്നിവരും മാഖായിൽ ജനിച്ചു. കാലബിന്റെ പുത്രിയാണ് അക്സ. ഇവർ കാലബിന്റെ വംശപരമ്പരയിൽ പെടുന്നു. എഫ്രാത്തിന്റെ ആദിജാതനായ ഹൂറിന്റെ പുത്രന്മാർ കിര്യാത്ത് യാറിമിന്റെ പിതാവ് ഷോബാൽ, ബത്ലഹേമിന്റെ പിതാവ് സൽമ, ബത്ഗാദറിന്റെ പിതാവ് ഷാരഫ്, അർദ്ധ മെനുഹോത്യർ, ഹരോവെ എന്നിവർ കിര്യാത്ത് യേറാമിന്റെ പിതാവായ ഷോപാലിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെടുന്നു. കിര്യാത്ത് യേമാറിന്റെ കുലങ്ങൾ ഇന്ത്യർ, ഇത്രയർ, പുത്ര്യർ, ഷുമാത്യർ, മിഷ്റായർ. ഇവരിൽ നിന്ന് സെറായിത്യരും എസ്താലാവൂരും ഉത്ഭവിച്ചു. ബത്ലഹേം നെതോഹാത്യർ, അത്രോദ്, ബത്നെയഹാബാബ്, മനാഹാത്യർ, സോറിയർ എന്നിവർ സൽവാം വംശജരാണ്. യാബേസിൽ വസിച്ചിരുന്ന നിയമജ്ഞ കുലങ്ങൾ തിരാത്യർ,
ഷിമയോന്ത്യർ, സുക്കാത്യർ, റോക്കാബ് കുടുംബത്തിൽ പിതാവായ ഹാമാത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച കേന്യന്മാരാണ്. ഇവർ ദാവീദിന്റെ സന്തതികൾ. അധ്യായം 3. ഹെബ്രോണിൽ വെച്ച് ദാവീദിന് ജനിച്ച പുത്രന്മാർ. ആദ്യജാതൻ അമ്നോൻ ഇസ്രായേൽക്കാരി അഹിനോമാവിൽ ജനിച്ചു. രണ്ടാമൻ ദാനിയൽ കാർമൽക്കാരി അബിഗായിൽ ജനിച്ചു. മൂന്നാമൻ അബ്സലോം ഖശൂർ രാജാവായ തൽമായിയുടെ മകൾ മഖായിൽ ജനിച്ചു. നാലാമൻ അദോനിയ ഹഗീദത്തിൽ ജനിച്ചു. അഞ്ചാമൻ ഷഫാത്തിയ അബിത്താലിൽ ജനിച്ചു. ഭാര്യ എഗ്ലായിൽ. ആറാമൻ ഇത്രയാം ജനിച്ചു. ഹെബ്രോണിലെ 7 വർഷത്തിന്റെ ഭരണത്തിനിടയിൽ ദാവീദിന് ഈ 6 പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. അവൻ ജെറുസലേമിൽ 33 വർഷം ഭരിച്ചു. അവിടെ വെച്ച് അവന് ജനിച്ച പുത്രന്മാർ ഷിമയ, ശോബാബ്, നാഥാൻ, സോളമൻ എന്നീ 4 പേർ. അമ്മിയേലിന്റെ മകളായ ബത്ശുബ ആണ് അവരുടെ അമ്മ. ഇബ്ഹാർ, ഏലിഷാമ, ഏലിഫെലത്ത്, നോഗ, നോഫഗ്, യാഫിയ, എലിഷാമ, എലിയാദ, എലിഫെലത്ത് ഇങ്ങനെ 9 പേർ. ഉപനാരികളിൽ ജനിച്ചവരെ കൂടാതെ ദാവീദിനുണ്ടായ പുത്രന്മാരാണിവർ. അവർക്ക് താമർ എന്നൊരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോളമന്റെ സന്തതികൾ തലമുറ ക്രമത്തിൽ റഹോബാബ്, അബിയ, ആസ, യാഹോഷഫത്ത്, യോറാം, അസിയ, യോവാഷ്, അമസ്യ, അസറിയ, യോദാം, ആഹാസ്, ഹെസേബിയ, മനാസെ, ആമോൻ, ജോസിയയുടെ പുത്രന്മാർ. ആദ്യജാതൻ യോഹന്നാൻ, രണ്ടാമൻ യാക്കീം, മൂന്നാമൻ സെദേക്കിയ, നാലാമൻ ശല്ലൂം. യാക്കീമിന്റെ മകൻ യക്കോണിയ, അവന്റെ മകൻ സെദേക്കിയ. വിപ്രവാസിയായ യക്കോണിയുടെ പുത്രന്മാർ ശെലാത്തിയേൽ, മൽക്കീര്യം, പെദയ, സെനാസർ, യക്കാമിയ, ഹോഷാമ, നെതബിയ. പെദയായുടെ പുത്രന്മാർ സെറുബാബേൽ, ഷിമെയിൽ, മെഷുല്ലാം, ഹനിയ എന്നിവർ സെറുബാബിന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. ഷെലോത്തിന് അവരുടെ സഹോദരി ഹാഷുബ, ഓഹൽ, ബറേഖ്യ, ഹസാദിയ, യാഷബ്, ബാഹത്ത് എന്നീ 5 പുത്രന്മാർ കൂടി അവനുണ്ടായി. ഹനനിയയുടെ പുത്രന്മാർ പെരത്യ, ഏശയ്യയുടെ പുത്രൻ റഹായ, റഹായുടെ പുത്രൻ അർസാൻ, അർനാന്റെ പുത്രൻ ഒബാദ്യയുടെ പുത്രൻ ഷെക്കാനിയ, ഷെക്കാനിയയുടെ പുത്രൻ ഷമായ, ഷമായയുടെ പുത്രന്മാർ ഹത്തൂഷ്, ഇക്കാൽ, ബറിയ, നെയാറിയ, ഷാഫത്ത്. ഷെക്കാനിയയ്ക്ക് ആകെ 6 പേർ. നെയാറിയയുടെ പുത്രന്മാർ എലിയോ, ബേനായ്, ഹിസ്കിയ, അസ്രീക്കാം ഇങ്ങനെ 3 പേർ. എലിയോനായുടെ പുത്രന്മാർ ഹോദാവിയ, ഏലിയാഷിബ്, പെലായ, ആക്കൂബ്, യോഹന്നാൻ, ദലായ, അനാനി ഇങ്ങനെ 7 പേർ. 1 Chronicles, chapter 4. Descendants of Judah. The son of Judah, Perez, Heron, Harmi, Shobal, Rahia, son of Shobal, became the father of Jahath. And Jahath became the father of Ahumai, and La had. These were the families of the Zorathites. These were the sons of Etam, Jezreel, Ishma, and Itbash. And the name of their sister was Hazezlol. And Penuel was the father of Jedos, and Izer, the father of Hushash. These were the sons of Hur, the firstborn of Ephrathah, the father of Bethlehem. Ashur, father of Tekoa, and he had 2 wives, Hela and Nara. Nara bore him Ahuzam, Hefer, Temini, and Hasater. These were the sons of Nara. The sons of Helek, Zereth, Izhar, and Itnan. Koz became the father of the Adnab.
Zobeba, and the families of Ahahel, son of Harim. Jabez was honored more than his brothers, and his mother named him Jabez, saying, because I bore him in pain. Jabez means on God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me and enlarge my brother border, and that and that your hand might be with me, and that you would keep me from hurt and harm." And God granted what he asked. Shelub, the brother of Shua, became the father of Mihir, who was the father of Eshton. Eshton became the father of Bethrapa, Paseah, and Tehimna, the father of Irnahash. These are the men of Raka, the sons of Kenaz, Othniel and Sheriah, and the sons of Othniel, Hathan, and uh, Meonothai. Meonothai became the father of Ophrah, and Sheriah became the father of Joab, father of Jerahashim, so called because they were artisans. The son of Caleb, son of Jephunneh, Elah, and Nam, and the son of Elah, Kenaz, the son of Jehalel, Ziphah, Tiria, and Asharel, the son of Izrah, Jether, Mered, Epher, and Jalon. These are the sons of Bithia, daughter of Pharaoh, whom Mered married, and she convinced and bore Miriam. Shammai and Ishba, father of Eshtemoa, and his Judean wife bore Jared, father of Gedor. He bare father of Soko, and Jekutiel, father of Zanoah, the son of the wife of Hodiah, the sister of Nahum, were the Estemoa, the Bakatit, the son of Shimon, Amnon, Rinna, Benhanan, Tilon, the son of Ish, Zoheth, and Ben-Zoheth, the son of Shelah, son of Judah, father of Leka, Lada, father of Maresha, and the families of the guild of linen workers at Bethsheba, and Joachim, and the men of Kozeba, and the Joash and Saraph, who married the Moab but returned to Lahim. Now these were the potters and inhabitants of Natham and Gedera. They lived there with the king in his service. Descendants of Simeon. The son of Simeon, Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah, Shaul, Shalom was his sons. Mibsam his son, Mishma his son. The sons of Mishma, Hamuel his son, Zakur his son, Shimei his son. Shimei had 16 sons and 6 daughters, and his brothers did not have many children, nor did all his family multiply like the Judeans. They lived in Beersheba, Molada, Hazar, Shual, Bilhah, Ezim, Tulad, Bethuel, Horma, Ziklag, Batmarkabot, Hazarsum, Bethri, and Sha'arim. These were their towns until David became king, and their villages were Etam, Ain, Rimmon, Tuchen, and Ashan. 5 towns, along with all their villages that were around these towns as far as Baal. These were their settlements, and they kept a genealogical record. Meoshobab, Jamlek, Josha, son of Amaziah, Joel, Jehu, son of Joshiba, son of Sheriah, son of Asiel, Elionai, Jacoba, Jeshnohaya, Asai, Ediel, Jisim, Yel,
Minaya, Ziza, son of Sifi, son of Alon, son of Jeda, a son of Shimri, son of Shimea. These mentioned by names were leaders of in the families, and their clans increased greatly. They journeyed to the entrance of Gideon to the east side of the valley to seek pasture for their flocks, where they found rich, good pasture, and land was very broad, quiet, and peaceful. For the former inhabitants there belonged to Ham. These registered by name came in days of King Hezekiah of Judah and attacked their tents and the Mewhim who were found there. They exterminated them to this day and settled in their place. Because there was pasture there for their flock, and some of them, 500 men of the Simonites, went to Mount Seir, having as leaders Pelatiah, Neariah, Raphia, and Uzziel, son of Ishi. They destroyed the remnant of the Amalekites that had escaped, and they have killed there to this day. Descendants of Reuben. The sons of Reuben, the firstborn of Israel. He was the firstborn because he defiled his father's bed in birthright. It was given to his sons of Joseph, son of Israel, so that he not enroll for this genealogy. According to the birthright, Judah became prominent among his brothers, and the ruler came from him. Yet the birthright belonged to Joseph, the son of Reuben, the firstborn of Israel. Hanoch, Palau, Hezron, and Carmi, the son of Joel, Shemai, his son, Jog, his son, Shimei, his son, Micah, his son, Ria, his son, Baal, his son, uh, Beriah, his son, whom King Tilgath-Pilneser of Israel carried away into exile. He was a chieftain of the Reubenites, and he kindred by their families when the genealogy of their generations was reckoned. The chief Jeiel and Zechariah and Bela, son of Azaz, son of Shema, son of Joel, was lived in Arozer. As far as Nebo and Baal-Meon, he also lived to the east as far as the beginning of the desert, the side of the Euphrates, because their cattle had multiplied in land of Gilead, and in days of Saul, they made war on the Hagrites, who fell by their hand, and they lived in the tents throughout all the region east of Gilead. Descendants of Gad. The sons of Gad lived beside them in the land of Bashan as far as Seleaka. Joel the chief, Shapam the second, Janai, and Shaphat in Basham, and they kindred according to their clan. Michael, Mishulam, Sheba, Jorai, Jakan, Zia, and Eber 7. These were the sons of Ibilis, son of Huri, son of Jorah, son of Gilead, son of Michael, son of Jerisha, son of Jado, son of Buz, son Ahi, son of Abdiel, son of Guni, was chief in their clan, and they lived in Gilead, in Bashan, and in its towns, and in its pasture land of Sharon to their limits. All of these were enrolled by genealogies in the days of King Jotham of Judah, and in days of King Jeroboam of Israel. The Reubenites and the Gadites and the half tribe of the Manasseh had valiant warriors who carried shield and sword and drew the bow, expert in war. 44,760 ready for service. They were made war for the Hagrites, Jethor, Naphish, and Noda, and when they received help against them, the Hagrites and all who were with them were given into their hands. For they cried to God in the battle, and he granted their entreaty, because they trusted in him. They captured their livestock, 50,000 of their camels, 250,000 sheep, 2,000 donkeys, and 100,000 captives.
Many fell slain because the war was of God, and they lived in their territory until the exile. The half tribe of Manasseh. The members of the half tribe of Manasseh lived in the land. They were very numerous of Banash, Tubal, Hermon, Serid, and Mount Hermon. These were the heads of the clans: Epher, Ish, Eliel, Azriel, Jeremiah, Hudaviah, and Jadiel, mighty warriors, famous men, the heads of their clan. But they transgressed against the Lord of their ancestors and prostituted themselves to the gods of the people of the land, whom God has destroyed before them. So the God of Israel stirred up the spirit of King Paul of Israel and the spirit of King Tilgath-Pilneser of Assyria, and he carried them away, namely the Reubenites and the Gadites and the half tribe of Manasseh, and brought them to Hala, Habor, Hara, and the river of Gozan to this day. Chapter 6: Descendants of Levi. The son of Levi: Gershom, Kohath, and Merari. The son of Kohath: Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel. The children of Amram: Aaron, Moses, and Miriam. The son of Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. Eleazar became the father of Phinehas. Phinehas of Abishua, Abishua of Buki, Buki of Uzi, Uzi of Zerahiah of Miriaoth, Miriaoth of Amariah, Amariah of Ahitub, Ahitub of Zadok, Zadok of Ahimaaz of Azarijah, Azariah of Johanan, and Johanan of Azariah. It was he who served as a priest in the house that Solomon built in Jerusalem. Azariah became the father of Amariah, Amariah of Ahitub, Ahitub of Zadok, Zadok of Shalom, Shalom of Hilkiah, Hilkiah of Azariah, Azariah of Syria, Syria of Jehozadak. And Jehozadak went into exile when the Lord sent Judah and Jerusalem into exile by the hand of Nebuchadnezzar. The sons of Levi: Gershom, Kohath, and Merari. These are the names of the sons of Gershom: Libni and Shim, sons of Kohath, Amran, Izhar, Hebron, and Uzziel. The sons of Merari: Mahali, and Mushi. These were the clans of the Levites, according to the ancestry of the Jerosham: Libni his sons, Jahath his son, Zimma his son, Joah his son, Idno his son, Jerah his son, Sheathairai his son. The sons of Kohath: Aminabad his son, Korah his son, Asir his son, Elkanah his son, Ebiashaph his son, Asasir is his son, and Tahif his son, Uriel his son, Uzziah his son, and Shaul his son. The sons of Elkanah: Amashi and Ahimoth. Elkanah his son, Zophai his son, Naphath his son, Eliba his son, Jeroham his son, Elkanah his son. The sons of Samuel: Joel his firstborn, the second Abijah, the sons of Merar, Malia, Libni his sons, Shimei his sons, Uzzah his sons, Shimea his sons, Haggiah his sons, and Asiah his sons. These were the men whom David put in charge for the service of song in the house of the Lord. After the ark came to rest there, they ministered with song before the tabernacle of the tent of meeting. Until Solomon had built the house of the Lord in Jerusalem, they had performed their services in due order. These were the men who served. Men who served, and their sons were: of the Kohanites, Heman, the singer, son of Joel, son of Samuel, son of Elkanah,
son of Jeroham, son of Eliel, son of Toa, son of Zaph, son of Elkanah, son of Mahath, son of Amarsa, son of Elkanah, son of Joel, son of Azariah, son of Zephaniah, son of Tahat, son of Asir, son of Ibi, Asaph, son of Korah, son of Izhar, son of Kohath, son of Levi, son of Israel, and his brother Asaph, who stood on his right, namely Asaph, son of Berich, a son of Shimeah, a son of Michael, son of uh, Baasiah, son of Malchijah, son of Ethni, son of Zerah, son of Adiah, son of Ethan, son of Zimeah, son of Shimei, son of Jahath, son of Gershom, son of Levi. On the left were the kindred sons of the Merari, Ethan, son of Kishi, son of Abdi, son of Malach, son of Hashabiah, son of Amaziah, son of Hilkiah, son of Amzi, son of Bani, son of Shemer, son of Mali, son of Mushi, son of Merari, son of Levi, and their kindred, the Levites, were appointed for all the services to the tabernacle of the house of God. Aaron and his sons made offerings to the altar on burnt offering and on the altar of incense, doing all the work of the most holy place to make the atonement of Israel according to all the Moses, the servant of God, had commanded. These are the sons of Aaron: Eleazar, his son, Phinehas, his son, Abishua, his son, Buki, his son, Uzi, his son, Ziriah, his son, Meriath, his son, Amariah, his son, Ahitub, his son, Zadok, his son, Ahimaazah, his son. Settled of the Levites. These were the dwelling places according to the settlements between the borders to the sons of Aaron, to the family of Kohines. For the family, for the Lord fell to them first. To them they gave Hebron, to the land of Judah and its surroundings, pasture land. But the fields of the city and its villages they gave to Caleb, son of Jephunneh, to the son of Aaron. They gave the cities of refuge: Hebron, Libnah with its pasture lands, Jatir, Ishtomaha with its pasture land, Helen with its pasture land, Heber with its pasture land, Ashan with its pasture land, and Bethshi Mesh with its pasture land. From the tribe of Benjamin, Jeba with its pasture land, all Alameth with its pasture land, and and Anathoth with its pasture land. All their town throughout their families were 13. To the rest of the Kohathites were given by lot out of the family of the tribe, one of the half out of the half tribe, the half of Manasseh, 10 towns to the Gershonites, according to their families, were allotted 13 towns out of the tribes of Issachar, Asher, Naphtali, and the Manasseh in Bashan. To the Merarites, according to their families, were allotted 12 towns out of the tribes of Reuben, Gad, and Zebulun. So the people of Israel gave the Levites the town with the pasture lands. They also gave them by lot out of the tribes of Judah, Simeon, and Benjamin, these towns that were mentioned by name. And some of the families of the sons of Kohath had town of their territory out of the tribe of Ephraim. They were given the cities of refuge: Shechem with its pasture land in the hill country of Ephraim, Jeshur with its pasture land, Jokiman with its pasture land, Bethoron with its pasture land, Aijalon with its pasture land, Jahrimon with its pasture land, and out of the half tribe of Manasseh, Ner with its pasture land, and Bileam with its pasture land. For the rest of the families of the Kohathites, to the Jeroshamites, out of the half tribe of Manasseh, Golan in Mashan and its pasture land, and Ashtaroth with its pasture lands, and out of the tribe of the Issachar, Kadesh with its pasture land, Tabarat with its pasture land,
Ramoth with its pasture land, and Anem with its pasture land. Out of the tribe of Asher, Mashal with its pasture land, Abaddon with its pasture lands, Hukok with its pasture lands, and Rehob with its pasture lands. And out of the tribe of Naphtali, Kedesh with its in Galilee with its pasture lands, Hamom with its pasture lands, Kirita with its pasture lands, to the rest of Merarites, out of the tribe of Zebulun, Rimono with its pasture land, Tabor with its pasture land, and across the Jordan from Jericho to the east side of the Jordan, out of the tribe of Reuben, Berizim with the step with its pasture land, Jarza with its pasture lands, Kedemoth with its pasture land, Mehabith with its pasture land, and out of the tribe of Gad, Ramoth of Gilead with its pasture land, Mahama with its pasture land, Heshbon with its pasture land, and Jazer with its pasture land. Chronicles chapter 7. The descendants of Ishachar. The son of Ishachar, Tula, Pua, Jashub, Shimron 4. The sons of Tula, Uziz, Sephai, Jeriel, Jamai, Ibsam, and Shemuel, heads of the ancestral house, namely of Tola, mighty warriors to their generations. The numbers in the days of David being 20,000, 22,600. The son of Uzi is Izrahiah, and the sons of Izrahiah, Michael, Obabiah, Joel, and Ishiah. 5, all of their chiefs, and along with them by their generations, according to the ancestral house, by units of fighting force, 36,000, for they had many wives and sons. Their kindred belonging to all the families of Israel, wherein all 87,000 mighty warriors enrolled by genealogy. The sons of Benjamin, Belal, Becher, and Jediel. 3. The sons of Bilal, Bela, Ezron, Esbon, Uziel, Jerimoth, and Eri. 5 heads of the ancestral house, mighty warriors, and their enrollment by genealogies was 22,034. The sons of Becher, Zimira, Joash, Eliezer, Eliana, Omri, Jeremoth, Abijah, Ananoth, and Elimeth. All these were the sons of Becher and were enrolled by genealogy. According to the generations, as head of the ancestral houses, mighty warriors was 20,200. The sons of Jediel, Bilhan, and the sons of Bilhan, Jewish Benjamin, Uhud, Chenanai, Zetan, and Tarshi, and Ashira. All these were the sons of Jediel. According to the heads of the ancestral houses, mighty warriors, 17,200 ready for service in war. And Shampim and Hampim were the sons of Ir, Hushim, the son of Aher. The descendants of Naphtali, Jaziel, Guni, Jezer, and Shallum, and the descendants of Bilah. The sons of Manasseh, Asriel, whom his Arama was concubine bore, and concubine bore. She bore Machir, the son of Gilead, and Machir took a wife of Humpim and Shampim. The name of the sister was Makkah, and the name of the second was Zelophehad. And Zelophehad had daughters. Makkah and the wife of Machir bore a son, and she named him Peresh. The name of his brother was Sheresh, and his son Ulam and Rechem. The son of Ulam, Bedin. These were the sons of Gilead, son of Machir, son of Manasseh, and his sister Hamoleth bore Ishhud, Abizer, and Malah. The sons of Shemida were Ahian, Shishem, Lehi, and Aniam. The sons of Ephraim, Shudila, the Bedram his sons, Tata his sons, Elidah his sons, Tahir his sons, Zabad his sons, Shula his sons, Ezra his sons, and Elid.
Now the people of Gath who were born in the land killed them because they were down to raid their cattle. And there the father of Ephraim mourned many days, and his brothers were to comfort him. Ephraim went to his wife, and she convinced and bore a son, and he named him Beriah, because disaster had befall his house. His daughter was Sharon, who built both low and upper Bethron and Uzren Shira. Zepha was his son, and Risha his son, Tilia his son, Tahan his son, Ladan his son, Amihud his son, Elishama his son, Nun his son, Joshua his son. His possessions and the settlements were Bethel, and his towns in the eastward Naran, and the westward Jezin, and its towns, Shem and its towns as far as Ayan and its towns. Also along the borders of Manassites, Beth Sheam and its towns, Nachar and its towns, Megiddo and its towns, Dor and its towns. If in these lived the sons of Joseph, son of Israel, the son of Asher, Imnah, Ishva, Ishvi, Beriah, and their sister Shera, sons of Beriah, Heber, and Machir, who was the father of Birazid. Hebron became the father of Japhlet, Shomer, Hotham, and their sister Shua, the son of Zaphlet, Masach, Bimhal, and Ashvath. These were the sons of Zaphlet, the sons of the Shemer, Ahin, Roga, Habba, and Aram, the sons of Helam, his brother, Zophah, Himna, Shilesh, and Amal. The sons of Zophah, Shua, Harnefer, Shual, Beri, Imra, Bezer, Hoshama, Hilsham, Ithran, and Bira. The sons of Jether, Jephane, Pispa, and Ara. The sons of Ulla, Ara, Hananel, and Rizia. All of these were men of Asher's heads of ancestral house. He select mighty warriors, chief of the princes. Their number enrolled by genealogies for service in war was 26,000 men. അധ്യായം 8. ബെഞ്ചമിന്റെ സന്തതികൾ. ബെഞ്ചമിന്റെ പുത്രന്മാർ പ്രായക്രമത്തിൽ ബേല, അഷ്ബൽ, ആഹാര, നേഹ, റാഹ. ബെലയായുടെ പുത്രന്മാർ അദ്ദാദ്, ഗേറ, അബിഹൂദ്, അബിഷുബ, നമാൻ, അഹോറാവഹ്, ഗേറ, ഷെഫുഹാൻ, ഹൂവാം. ഏറോദിന്റെ പുത്രന്മാർ നാമാൽ, അഹിയ, ഗേറ. ഗോബായിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഈ കുടുംബത്തലവന്മാർ മനഹത്തിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടു. ഉസ്യായുടെയും അഹിബൂദിന്റെയും പിതാവായ ഗേരയാണ് അവരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഹൂഷീം, ബാര എന്നീ ഭാര്യമാരെ ഉപേക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം ഹറാറാമിന് മോവാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അവന് ഭാര്യ ഷദേക്കിൽ, യോബാബ്, സിബിയ, മെഷ, മൽക്ക, യവൂസ്, സക്രിയ, മിർമ എന്നീ പുത്രന്മാരുമുണ്ടായി. ഇവർ കുലത്തലവന്മാരാണ്. ഷൂറിമിൽ അവന് അബിബൂദ്, എൽപാൽ എന്നീ പുത്രന്മാരുണ്ടായി. എൽപാലിന്റെ പുത്രന്മാർ ഏബർ, മിഷാം, ഷേമത്ത്, ഓനായ്, ലോദ് എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ പണിതത് ഷേമേതാണ്. അഷോലൻ നിവാസികളുടെ കുടുംബ തലവന്മാരായ ബറിയ, ഷേമ എന്നിവർ ഗെറ്റ്സ് നിവാസികളെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു. അഹിഹോൻ, ഷഷാഖ്, യറേമോത്ത്, സെബദിയോ, ആരാദ്, ഏത്തർ, മിഖായൽ, ഇഷ്പ, യോഹ എന്നിവർ ബാഹിറിയായുടെ പുത്രന്മാരാണ്. സെബദിയ, മെഷുലോം, ഹിസ്കി, ഹേബർ, ഇഷ്മെറായ്, ഇസ്ലിയ, യോബാബ് എന്നിവർ ഏൽപാലിന്റെ പുത്രന്മാർ. യാക്കീം, സിക്രി, സബ്ദി, എലിയോനി, സില്ലത്തായി, എലിയേൽ, ആദായ, ബറായ, ഷിഫ്മറത്ത് എന്നിവർ ഷിമേലിയുടെ പുത്രന്മാർ. ഇഫ്സാൻ, ഏബർ, എലിയേൽ, അഗ്ദോൻ, സിക്രി, ഹനാൻ,
ഹനിനിയ, ഏലാം, അത്തോത്തിയ, ഇസ്ബേയ, പെനുവേൽ എന്നിവർ ഷാഹാത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ. സംഷോറായി, ഷെഹറിയ, അത്താലിയ, യറേഹ്യ, ഏലിയ, സിക്രി എന്നിവർ യഹോറാമിന്റെ പുത്രന്മാർ. തലമുറക്രമത്തിൽ കുലത്തലവന്മാരും പ്രമുഖന്മാരുമായ ഇവർ ജെറുസലേമിൽ പാർത്തു. ഗിമലോമിന്റെ പിതാവായ യയയേൽ ഗിബയോനിൽ പാർത്തു. അവന്റെ ഭാര്യ മാഖ, അവന്റെ ആദിജാതൻ അബ്ദോൻ. മറ്റു പുത്രന്മാർ സൂർ, കിസ്, ബാൽ, നദ്ബാദ്, ഗദോർ, അഹിയോൻ, സേഖർ. ഷിമയായുടെ പുത്രന്മാരായ മിക്കലോത്ത്. ഇവർ ജെറുസലേമിൽ ചാർച്ചക്കാരോടൊത്ത് വസിച്ചു. സാവൂളിന്റെ കുടുംബം. നേരിന്റെ മകൻ കിഷ്, കിഷിന്റെ മകൻ സാവൂൾ. സാവൂളിന്റെ പുത്രന്മാർ ജോനാഥൻ, മൽക്യുഷ്വ, അബിനാദാബ്, എഷ്ബാൽ. ജോനാദിന്റെ മകൻ മെരിബാൽ, മെരിബാലിന്റെ മകൻ മിഖ. മിഖായുടെ പുത്രന്മാർ പിത്തോൻ, മെലേക്ക്, തരേയ, ആഹാസ്. ആഹാസിന്റെ മകൻ യഹോവാദ. യഹോവാദയുടെ പുത്രന്മാർ അലേമേത്, അസ്മാവത്ത്, സിമ്രി. സിമ്രിയുടെ പുത്രന്മാർ തലമുറക്രമത്തിൽ മോസ, ബിനിയ, റാഫ, എലയാസാർ, ആസേൽ. ആസേലിന്റെ പുത്രന്മാർ അസ്ക്രിയാം, ബോഖറോ, ഇസ്മയേൽ, ഷെറായോ, ഓബിദ്യ, ഹാന എന്ന് 6 പേർ. അവന്റെ സഹോദരനായ എഷേറിന്റെ പുത്രന്മാർ പ്രായക്രമത്തിൽ ഉലിയാം, യവൂഷ്, എലിഫത്തേലത്ത്. ഊലാമിന്റെ പുത്രന്മാർ ശക്തന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും വില്ലാളികളുമായിരുന്നു. അവർ പുത്രപൗത്രന്മാരെ 150 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്ര ജനമാണ്. അധ്യായം 9. പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയവർ. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പേരുകൾ വംശാവലി ക്രമത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവിശ്വസ്തത നിമിത്തം യൂദ ബാബിലോണിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേലിയരും പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും ദേവാലയ ശുശ്രൂഷകരുമാണ് തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട നഗരത്തിലേക്ക് ആദ്യം മടങ്ങി വന്നത്. യൂദ, ബെഞ്ചമിൻ, എഫ്രാം, മനാസേസ് എന്നീ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ജെറുസലേമിൽ പാർത്തവർ. യൂദായുടെ മകനായ ബെസേറിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് ഉദായി അമ്മിഹൂദിന്റെ പുത്രൻ, അമ്മിഹൂദ് ഓമ്രിയുടെ പുത്രൻ, ഓമ്രി ഇമ്രിയുടെ പുത്രൻ, ഇമ്രി ബാനിയുടെ പുത്രൻ, ഷെലായുടെ ആദിജാതൻ ആസായായും അവന്റെ പുത്രന്മാരും. സേരായുടെ പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് യവുവേലും ചാർച്ചക്കാരും. ആകെ 690 പേർ. ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഹസയുയുടെ മകൻ ഹോദാവിയായുടെ മകനായ മെഷുലാമിന്റെ മകൻ സല്ലു, യാഹോറിമാന്റെ മകൻ ഇദ്ബനിയ, മിക്രായുടെ മകൻ ഉസിയയുടെ മകൻ ഏല, ഇദ്ബിയായുടെ മകനായ റാവുവേലിന്റെ മകൻ ഷഫാത്തിയായുടെ മകനായ മെഷുലാം. ആകെ 956 പേർ. ഇവർ കുടുംബ തലവന്മാരായിരുന്നു. ജെറുസലേമിലെ പുരോഹിതരും ലേവ്യരും. പുരോഹിതന്മാരിൽ യദായ, യാഹോ, യാറീബ്, യാഖീൻ. ദേവാലയത്തിലെ പ്രധാന സേവകന്മാരായ അസ്രിയ ഹിൽക്കായുടെ പുത്രൻ, ഹിൽക്കിയ മിഷുലാമിന്റെ പുത്രൻ. അവൻ സദോക്കിന്റെ പുത്രൻ, സദോക്ക് മെറിയോയാത്തിന്റെ പുത്രൻ. അവൻ അഹിത്തൂബിന്റെ പുത്രൻ, മൽക്കിയായുടെ മകനായ പാഷൂറിന്റെ മകൻ, യാറോഹമിന്റെ മകൻ അദായ, ഇമ്രന്റെ മകൻ മെഷിലേമിത്തിന്റെ മകനായ മെഷുലാമിന്റെ മകൻ, യഫ്സോറായുടെ മകനായ അബിലേലിന്റെ മകൻ മസായ. കുടുംബ തലവന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ചാർച്ചക്കാർക്ക് പുറമെ ആകെ 1760 പേർ.
അവർ ദേവനാലയ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രബലരായിരുന്നു. ലേവിയിൽ നിന്ന് മൊറാറി മക്കളിൽ ഹഷ ആ ബിയായുടെ മകൻ അസ്രീകാമിന്റെ മകനായ ഷബൂബിന്റെ മകൻ ഷേമായ, ബാഗ്ബാഗർ, ഹേറേഷ്, ഗലാൽ, അസാഫിന്റെ മകൻ സിക്രിയുടെ മകനായ മിഖായുടെ മകൻ മത്താനിയ, യദൂന്റെ മകൻ ഗലാദിന്റെ മകനായ മെഷായയുടെ മകൻ ഓബാദിയ, നെത്തോഫാത്തിയരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന എൽക്കാനായുടെ മകനായ അസായുടെ മകൻ ബറേഖിയ, ഷല്ലു, അക്ബൂബ്, തൽമോൻ, അഹിമാൻ എന്നിവരും അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരും വാതിൽ കാവൽക്കാരുമായിരുന്നു. ഷല്ലൂം ആയിരുന്നു പ്രമുഖൻ. ഇവർ രാജാവിന്റെ കിഴക്കേ കവാടത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ നിൽക്കുന്നു. ലേവിയരുടെ പാളയത്തിലെ വാതിൽ കാവൽക്കാർ ഇവരായിരുന്നു. കോഹറിന്റെ മകൻ എലിയാബ്, എലിബാസാഫിന്റെ മകനായ കൊറേയുടെ മകൻ ഷല്ലുമും ചാർച്ചക്കാരായ കോറഹായുടെയും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ കൂടാരവാതിക്കൽ കാവൽക്കാരും ശുശ്രൂഷകരുടെ മേൽനോട്ടക്കാരുമായിരുന്നു. എലയാസാറിന്റെ മകനായ ഹിനേഹാസ് ആയിരുന്നു പണ്ട് അവരുടെ അധിപൻ. കർത്താവ് അവനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. മെഷേലാമിയായുടെ മകൻ സഖറിയായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ. വാതിലിൽ കാവൽക്കാരായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ ആകെ 212 പേർ. അവരുടെ പേരുകൾ വംശാവലി ക്രമത്തിൽ അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാവീദും ദീർഘദർശിയായ സാവൂളും ആണ് അവരെ നിയമിച്ചത്. അങ്ങനെ അവരും പുത്രന്മാരും ദേവാലയത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ കൂടാരത്തിൽ വാതിൽ കാവൽക്കാരായി. 4 വശത്തും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വടക്കും തെക്കും കാവൽക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ചാർച്ചക്കാർ തവണ വെച്ച് 7 ദിവസം വീതം അവരെ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിച്ചു. വാതിൽ കാവൽക്കാരുടെ നായകന്മാരായ 4 ലേവരും ദേവാലയത്തിലെ അറകളുടെയും നിക്ഷേപകരും സൂക്ഷിപ്പുകാരുമായിരുന്നു. കാവൽ നിൽക്കുന്നതും പ്രഭാതത്തിൽ വാതിൽ തുറക്കുന്നതും അവരുടെ കടമയായിരുന്നതിനാൽ അവർ ദേവാലയത്തിന് ചുറ്റും പാർത്തു വന്നു. ഇവരിൽ ചിലർ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളും സൂക്ഷിപ്പുകാരായിരുന്നു. അവ പുറത്തു കൊണ്ടുപോവുകയും അകത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണ തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതിരുന്നു. മറ്റു ചിലർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ സജ്ജീകരണങ്ങളുടെയും വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളുടെ മേൽ നോട്ടം വഹിച്ച് മാവ്, വീന്, എണ്ണ, കുന്തിരിക്കം, മറ്റു സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടവും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരാണ് സുഗന്ധദ്രവ്യക്കൂട്ട് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. കാഴ്ചക്കുള്ള അടയുടെ ചുമതല കൊഹാഹ് വംശജനായ ഷല്ലുമിന്റെ ആദിജാതനും ലേവിനുമായ മത്താത്തയുടെയ്ക്ക് ആയിരുന്നു. അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരും കൊഹാത്തിയാരുമാരുമായ ചിലർക്കായിരുന്നു സാബത്തു തോറും പുതിയ തിരുസന്നിധാനത്തോടൊപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന ചുമതല. ഗാന ശുശ്രൂഷയുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത് ലേവ്യ കുടുംബത്തിലെ തബലവന്മാരും രാവും പകലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതിന് കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മുറികളിൽ പാർത്തു. അവർക്ക് മറ്റു ചുമതലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവർക്കെല്ലാവരും ലേവി ഗോത്രത്തിലെ കുലത്തലവന്മാരാണ്. അവർ ജെറുസലേമിൽ പാർത്തു വന്നു. സാവൂളിന്റെ പുത്ര പരമ്പര. ഗിബയോനിന്റെ പിതാവായ ജയിയേൽ ഗിബയോനിൽ പാർത്തു. അവന്റെ ഭാര്യ മാഖ. ആദിജാതൻ അബ്ദോൻ. മറ്റു പുത്രന്മാർ ഷൂർ, ഖിഷ്, ബാൽ, നേർ, നദാബ്, ഗദോർ, അഹിയോ, സഖറിയ, മിക്കലോത്തിന്റെ മകൻ ഷിമയാം. ഇവർ ജെറുസലേമിൽ തങ്ങളുടെ ചാർച്ചക്കാരോടൊപ്പം പാർത്തു വന്നു. നേറിന്റെ മകൻ കിഷ്, കിഷിന്റെ മകൻ സാവൂൾ, സാവൂളിന്റെ പുത്രന്മാർ ജോനാഥൻ, മൽക്കിഷ്വ, അബിദാനാഥ്, എഷ്ബാൽ. ജോനാഥിന്റെ പുത്രന്മാർ മെരിബാൽ, മെരിബാലിന്റെ പുത്രൻ മിഖ, മിഖായുടെ പുത്രന്മാർ പിത്തോൻ, മെലേഖ്, തഹറേയ, ആഹാസ്. ആഹാസിന്റെ പുത്രൻ യാറയുടെ പുത്രന്മാർ അലേമത്ത്, അസ്മയോവത്ത്, സിമ്രിയുടെ മകൻ മോസയുടെ പുത്രന്മാർ തലമുറ ക്രമത്തിൽ
ബിനയ, റെഫായ, എലയാസ, ആസേലിന് അസ്രിക്കാം, ബോക്കറു, ഇഷ്മായേൽ, ഷെറായ, ഒബാദിയ, ഹാനാൻ എന്നിവർ 6 പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അധ്യായം 10. സാവൂളിന്റെ മരണം. ഫിലിസ്ത്യർ ഇസ്രായേൽക്കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. പിന്തിരിഞ്ഞോടിയ ഇസ്രായേൽ ഗിർബോർ മലയിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടു. ഫിലിസ്ത്യർ സാവൂലിന്റെയും പുത്രന്മാരുടെയും പിന്തുടർന്ന് ജോനാഥൻ, അബിനാദാബ്, മെൽകിഷുവ എന്നിവരെ വധിച്ചു. സാവൂലിന് ചുറ്റും യുദ്ധം രൂക്ഷമായി. വില്ലാളുകൾ അവനെ അമ്പെയ്ത് മുറപ്പെടുത്തി. സാവൂൾ തന്റെ ആയുധവാഹികളോട്, ഈ അപരിചിതർ എന്നെ അപമാനിക്കാതിരിക്കാൻ വാളൂരി എന്നെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭയചിത്തനായ ആയുധവാഹികർ അത് ചെയ്തില്ല. സാവൂൾ തന്റെ വാളെടുത്ത് അതിന്മേൽ വീണു. സാവൂൾ മരിച്ചെന്ന് കണ്ട് ആയുധവാഹികരും വാളിന്മേൽ വീണു മരിച്ചു. അങ്ങനെ സാവൂളും 3 മക്കളും കുടുംബം മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് മരിച്ചു. സൈന്യം പലായനം ചെയ്തെന്ന് സാവൂളും പൗത്രന്മാരും മരിച്ചുവെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ താഴ്വരയിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേലർ തങ്ങളുടെ നഗരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയി. ഫിലിസ്ത്യർ അവിടെ വാസം ഉറപ്പിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ കൊള്ളയടിക്കാൻ ഫിലിസ്ത്യർ വന്നപ്പോൾ സാവൂളും പുത്രന്മാരും ഗിൽബോവ മലയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. അവർ അവന്റെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു തല വെട്ടിയെടുത്തു. ആയുധങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെയും ജനത്തെയും ഈ സദ്വാത്തെ അറിയിക്കുവാൻ ദൂതന്മാരെ അറിയിച്ചു. അവന്റെ ആയുധങ്ങൾ അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു. ശിരസ് ദാഗോദിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടു. ഫിലിസ്ത്യർ സാവൂളിനോട് പ്രവർത്തിച്ചത് യാബേഷ്ഗിയായിലുണ്ടായിരുന്നവർ കേട്ടു. അവരിൽ ധീരന്മാരായ ചെന്ന് സാവൂളിന്റെയും മക്കളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ യാബേഷ്യായിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അസ്ഥികൾ യാബേഷ്യായിലെ ഓക്ക് മരത്തിന്റെ ചുറ്റും സംസ്കരിച്ചു. അവർ 7 ദിവസം ഉപവസിച്ചു. അവിശ്വസ്തരാണെന്ന് സാവൂളിന്റെ മരണത്തിന് കാരണം അവർ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുകയും അഭിചാരകന്മാരുടെ ഉപദേശം തേടുകയും ചെയ്തു. സാവൂൾ കർത്താവിന്റെ ഹിതം അന്വേഷിച്ചില്ല. അവിടുന്ന് അവനെ വധിച്ചു. രാജ്യം ജസേരിയുടെ മകൻ ദാവീദിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. അധ്യായം 11. ദാവീദ് ഇസ്രായേൽ രാജാവ്. ഇസ്രായേലർ ഹെബ്രോനിൽ ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നിന്റെ അസ്ഥിയും മാംസവുമാണ്. മുൻപ് സാവൂൾ രാജാവായിരുന്ന കാലത്ത് നീയാണ് ഇസ്രായേലിനെ നയിച്ചത്. നീ എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് ഇടയനും രാജാവുമായിരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് നിന്നോട് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഹെബ്രോനിൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ദാവീദ് അവരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു. സാവൂലിലൂടെ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തതനുസരിച്ച് അവൻ ദാവീദിനെ ഇസ്രായേൽ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. അനന്തരം ദാവീദും ഇസ്രായേലരും ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയി. ജബൂസ് എന്നായിരുന്നു ജെറുസലേം അറിയപ്പെടുന്നത്. അവിടുത്തെ നിവാസികൾ ജബൂസർ എന്നും നീ ഇവിടെ കടക്കുകയില്ലെന്ന് ജബൂസർ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ദാവീദ് സിയോനിൽ കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തു. അതാണ് ദാവീദിന്റെ നഗരം. ദാവീദ് പറഞ്ഞു, ജബൂസരെ ആദ്യം നിഹസിക്കുന്നവർ മുഖ്യ സേനാനായിരിക്കും. സെരിയായുടെ മകൻ യോവാബ് ആദ്യം കയറി ചെന്നു. അവനെ സേനാനായകന് ആക്കുകയും ചെയ്തു. സിയോൻ കോട്ടയിൽ ദാവീദ് താമസിച്ചതിനാൽ അതിനും ദാവീദിന്റെ നഗരം എന്ന് പേര് വന്നു. പിന്നെ അവർ നഗരത്തെ മില്ലോ മുതൽ ചുറ്റും പണി തുറപ്പിച്ചു. നഗരത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ യോവാബ് പുനരുദ്ധരിച്ചു. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ദാവീദ് മേൽക്കുമേ പ്രാബല്യം തേടി. ദാവീദിന്റെ പ്രസിദ്ധി യോദ്ധാക്കൾ. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തതനുസരിച്ച് ദാവീദ് ഇസ്രായേൽ രാജാവാകാൻ ജനത്തിനോടൊപ്പം സഹായിച്ച യോദ്ധാക്കന്മാർ പ്രമുഖർ. 3 പ്രമുഖരും ഹക്മോനിയായ യശോബയാം അവരിൽ 300 പേരെ ഒന്നിച്ച് കുന്തം കൊണ്ട് കൊന്നു. 3 രണ്ടാമൻ അഹോഹാനിയായ ദോദായുടെ പുത്രൻ എലയാസർ. ഫിലിസ്തർ പദ്മമിൽ അണിനിരുന്നപ്പോൾ അവൻ ദാവീദിന്റെ കൂടെ ഒരു
ബാർലി വയലിലായിരുന്നു. ജനം ഫിലിസ്തീയരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഓടിക്കളഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൻ വയലിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് അത് കാക്കുകയും ഫിലിസ്തീയരെ വെട്ടിവീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. കർത്താവ് ഒരു വൻ വിജയം നൽകി അവരെ രക്ഷിച്ചു. ഫിലിസ്തീയർ റാഹീം താഴ്വരയിൽ കൂടാരം അടിച്ചപ്പോൾ 30 തലവന്മാർ 3 പേർ അതുല്യ ഗിലിയാദ് ഗുഹയിൽ ദാവീദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. ദാവീദ് സുരക്ഷിത സങ്കേതത്തിലായിരുന്നു. ഫിലിസ്തീയരുടെ പട്ടാളം ബെത്ശേബയിൽ പാളയം മടിച്ചിരുന്നു. ദാവീദ് ആർത്തിയോടെ ചോദിച്ചു, ബെത്ശേബയിൽ പട്ടണ വാതിക്കലിലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ആര് നിനക്ക് കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുവരും? 3 പേർ ഉടനെ ഫിലിസ്തീയരുടെ പാളയത്തിലൂടെ കടന്ന് ബെത്ഹേൽ ഹോം പട്ടണത്തിനരികിലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി ദാവീദിന് കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു. ദാവീദ് അത് കുടിക്കാതെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാനിടയാകാതിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇവരുടെ ജീവരക്തം കുടിക്കുകയോ? പ്രാണൻ പണയം വെച്ചാണല്ലോ അവർ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് കുടിക്കാൻ അവന് മനസ്സ് വന്നില്ല. 3 യോദ്ധാക്കൾ ചെയ്ത കാര്യമാണിത്. യോവാബിന്റെ സഹോദരൻ അബിഷായി ആയിരുന്നു 30 പേരിൽ പ്രമുഖൻ. അവർ 300 പേരെ ഒന്നിച്ചു കുന്തം കൊണ്ട് വധിച്ചു. ഇവനും മൂവർക്കും പുറമെ കീർത്തിമാനായി. അവൻ 30 പേരിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനും അവരുടെ അധിപനുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ മൂവരോടൊപ്പം എത്തിയില്ല. കബിൽസേൽക്കാരു പരാക്രമശാലിയും യഹോദായുടെ പുത്രനുമായ ബാനിയ വീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവനാണ്. ഇവൻ മോവാബിലെ 2 ധീരന്മാരെ വധിച്ചതിന് പുറമെ മഞ്ഞുകാലത്ത് ഒരു ഗുഹയിൽ കടന്ന ഒരു സിംഹത്തെയും കൊന്നു. 5 മുഴം ഉയരമുള്ള ദീർഘകാരനായ ഒരു ഈജിപ്തുകാരനെയും അവൻ സംഹരിച്ചു. ഈജിപ്തുകാരന്റെ കയ്യിൽ നെയ്ത്തുകാരന്റെ ഓടം പോലെയുള്ള ഒരു കുന്തമുണ്ടായിരുന്നു. ബനയായ ഒരു വടിയുമായി അവനെ സമീപിച്ച് കുന്തം പിടിച്ചു പറിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവനെ സംഹരിച്ചു. ഇവയെല്ലാം യഹോദായുടെ മകൻ ബനിയ ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ പരാക്രമശാലികളായ മൂവർക്കും പുറമെ അവനും പ്രശസ്തനായി. അവൻ 30 പേർക്കിടയിൽ കീർത്തിമാൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും അവരോടൊപ്പം എത്തിയില്ല. ദാവീദ് അങ്ങനെ അംഗരക്ഷകരിൽ ഒരാളായി നിയമിച്ചു. സൈന്യത്തിലെ രണശൂരന്മാർ യോവാബിന്റെ സഹോദരൻ അസഹേൽ, ബേലെഹേംകാരൻ ദോദായുടെ പുത്രൻ എൽഹനാൻ, ഹറോദിലെ ഷമോത്ത്, പെലയാനിയനായ ഹെലേസ്, തെക്കോവായിലെ ഇക്കേഷിമിന്റെ മകൻ ഈറ, അത്തോത്തിലെ അബിയേസർ, ഉഷ്യാത്യർ, സിബേക്കായി, അഹോഹ്യൻ, ഈലായി, നെത്തോഫായിലെ മഹായി, നെത്തോഫായിലെ ബനായുടെ മകൻ ഹെലേദത്ത്, ബെഞ്ചമിന്റെ ഗിബാരിയയിലെ റിബായുടെ മകൻ ഇത്തായി, പിറാത്തോനിലെ ബനായ, ഗാഷ്, അരുവിക്കരയിലെ ഹൂറായി, അൽബാത്യനായ അബിയേൽ, ബഹൂറിയിലെ അസ്മവത്ത്, ഷാൽബോനിലെ എലിയാബ, ഗിസോനിയയിലെ ഹാഷേം, ഹരായിലെ ഹാഗിയുടെ മകൻ ജോനാഥൻ, ഹരായിലെ സഖാറിന്റെ മകൻ അഹിറിയാം, ഊറിന്റെ മകൻ എലിഫാൽ, മെക്കിയാത്തിയുടെ ഹേഫർ, പെലോനിയായ അഹിയ, കാർമെലിലെ ഹെസ്രോ, എബ്ബായിയുടെ മകൻ നാരായത്, നാഥന്റെ സഹോദരൻ ജോയൽ, ഹഗ്രിയയുടെ മകൻ മിഗ്ഭാർ, അമോനിയരായ സേലക്, സെരുയായുടെ മകനായ യോവാബിന്റെ ആയുധവാഹികളും
ബേറോത്തുകാരനുമായ നഹാറയ, ഇത്രാരിയായ ഈരായും ഗേരേവും ഹിത്യനായ ഊറിയ, അഫ്ലായിയുടെ മകൻ സബാഖ്, റൂബൻ ഗോത്രജനമായ ഷിഷയുടെ മകനും റൂബൻ ഗോത്രത്തിലെ ഒരു നേതാവുമായ അബിദാനും കൂടെ 30 പേരും, മഖായുടെ പുത്രൻ ഹാനാൻ, മിൽക്കാരനായ യോഷാഫാത്ത്, അഷ്തോർക്കാരൻ ഉസിയ, ആരോവറിൽ നിന്നുള്ള ഹോമത്തിന്റെ പുത്രൻ മാർ ഷാമ, ഗലിയേൽ, ഷിംറിയുടെ മകൻ യദിയായേൽ, അവന്റെ സഹോദരൻ തിസ്യാനായ യോഹ, മഹാവിജ്ഞാനായ ഏലിയേൽ, എൽമാനിന്റെ പുത്രന്മാരായ റബിയായ്, യോഷാവിയ, മോവാബിയനായ ഇത്മ, എലിയേൽ, ഓബദ്, മെസോബിയനായ യാസിയേൽ. അധ്യായം 12. ദാവീദിന്റെ അനുയായികൾ. കിഷിന്റെ മകൻ സാവൂൾ നിമിത്തം സിഗ്ലോഗിൽ ഒളിച്ചു പാർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ദാവീദിന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് യുദ്ധത്തിൽ അവനെ സഹായിച്ച യോദ്ധാക്കളാണ് താഴെ പറയുന്നവർ. ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും കല്ലെറിയാനും അമ്പെയ്യാനും സമർത്ഥരായ വില്ലാളികൾ ബെഞ്ചമിന്റെ ഗോത്രജനരും സാവൂളിന്റെ ചാർച്ചക്കാരുമായിരുന്നു. അഹിയേസർ ആയിരുന്നു നേതാവ്. രണ്ടാമൽ യോവാഹഷ്. ഇവർ ഗിൽബയക്കാരനായ ഷേമായുടെ പുത്രന്മാരാണ്. അവരുടെ കൂടെ അസ്മാവെത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായ യസിയേലും പെലേത്തും ബറാഖ, അനാത്തോത്തിലെ യേഹു 30 പേരിൽ ധീരനും അവരുടെ നായകനുമായ ഗിബിയോൻകാരൻ ഇഷ്മായാറ, ജെറേമിയ, യഹസിയേൽ, യോഹനാൻ, ഗദ്രാഖ്യർ, യോസാബാദ്, എലുസുമേറ്റ്, യെറിയമോത്ത്, ബലായിലിയ, ഷമാറിയ, ഹറൂഫ്യനായ ഷെഫാത്തിയ, കൊറോഹ്യരായ യൽക്കര, ഇഷ്യ, അസെറൽ, യോവേസർ, യാഷോബയാം, ഗദോറിലെ ജെറോഹാമിന്റെ പുത്രന്മാരായ യോവേല, സെബാദിയ. ദാവീദിന്റെ മരുഭൂമിയിലെ കോട്ടയിൽ ഒളിച്ചു താമസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഗാദ് വംശജരും ശക്തരും പരിചയസമ്പന്നരും പരിചയം കുന്തവും ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്തവരിൽ സമർപ്പണരും ആയ യോദ്ധാക്കൾ അവന്റെ പക്ഷം ചേർന്നു. സിംഹത്തെ പോലെ ഉഗ്രദൃഷ്ടിയുള്ളവർ അവർ മലയിലെ മാൻപേടകൾ പോലെ വേഗതയുള്ളവരായി. അവർ സ്ഥാനക്രമത്തിൽ ഏസർ, ഒബാദിയ, എലിയാബ്, മിഷ്മന, ജെറമിയ, അഥായി, എലിയേൽ, യോഹനാൻ, എൽസബാദ്, ജെറമിയ, മഗ്ബനായ. ഗാദ് ഗോത്രജനമായ ഇവർ സേനാനായകന്മാരായിരുന്നു. ഇവർ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് ശതാധിപന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരുമായിരുന്നു. ജോർദാൻ നദി കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആദ്യ മാസത്തിൽ മറുകര കടന്ന് താഴ്വരയിൽ ഉള്ളവരെ കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തുരുത്തുന്നവരാണ്. ബെഞ്ചമിൻ യൂദാ ഗോത്രത്തിലെ ചിലർ ദാവീദ് വസിച്ചിരുന്ന ദുർഗത്തിലേക്ക് ചെന്നു. അവൻ അവരെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം വന്നതാണെങ്കിൽ എന്റെ ഹൃദയം നിങ്ങളോട് ചേർന്നിരിക്കണം. ഞാൻ നിർദോഷനായിരിക്കെ നിങ്ങൾ ശത്രുപക്ഷം ചേർന്ന് എനിക്ക് കെണിവെച്ചാൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ 30 പേരുടെ തലവനായ അമാസായി ആത്മാവിനാൽ പ്രേരിതനായി പറഞ്ഞു, ദാവീദേ, ഞങ്ങൾ നിന്റേതാണ്. ജെസയുടെ പുത്ര, ഞങ്ങൾ നിന്നോട് കൂടെയാണ്. സമാധാനം, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. നിനക്ക് സഹായികർക്കും സമാധാനം. നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കുന്നു. ദാവീദ് അവരെ സ്വീകരിച്ച് സേനാധിപന്മാരാക്കി. ദാവീദ് ഫിലിസ്തീനരോട് ചേർന്ന് സാവൂലിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ
ഗോത്രജനായ ചിലർ ദാവീദിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നു. എന്നാൽ ദാവീദ് ഫിലിസ്തീരെ സഹായിച്ചില്ല. കാരണം ഫിലിസ്തീയർ പ്രമാണികൾ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചതിനു ശേഷം അവർ നമ്മുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ യജമാനായ സാവൂലിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നേക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ മടക്കി അയച്ചു. ദാവീദ് സിഗ്ലാഗിൽ എത്തിയപ്പോൾ മനാസേസ് ഗോത്രജനായ അദ്ന, യോസബാദ്, യദിയേൽ, മിഖായൽ, യോസാബാദ്, എലിഹൂ, സിലഥായ് എന്ന സഹസ്രഹന്മാരും അവരോട് ചേർന്നു. വീരപരാക്രമികളും സേനാനായകന്മാരുമായ അവർ കവർച്ചക്കാർക്കെതിരെ ദാവീദിനെ സഹായിച്ചു. ദാവീദിനെ സഹായിക്കാൻ ദിനം പ്രതി ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ അവന്റെ സൈന്യം ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യം പോലെ വലുതായി തീർന്നു. ദാവീദ് ഹെബ്രോണിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം സാവൂലിന്റെ രാജ്യം ദാവീദിന് നൽകാൻ വന്ന സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്ക്. യൂദാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പരിചയം കുന്തവും കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവർ 6,800. ഷിമയോൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് യുദ്ധവീരന്മാർ 7,100. ലേവ്യരിൽ നിന്ന് 4,600. അഹറോനിന്റെ വംശജരിൽ പ്രമുഖനായ യഹോദയായുടെ കൂടെ 3,700. പരാക്രമശാലിയും യുവാവുമായ സാദോക്കും അവന്റെ കുലത്തിൽ നിന്ന് 22 നായകന്മാരും സാവൂലിന്റെ ചാർച്ചക്കാരും ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജനുമായ 3,000. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ഇതുവരെ സാവൂൽ കുടുംബത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു. എഫ്രാം ഗോത്ര ജനത്തിൽ നിന്ന് പരാക്രമികൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിഭവനങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിതരുമായി 20,800. മനാസയുടെ അർദ്ധഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ദാവീദ് രാജാവായി വാഴിക്കാൻ നിയുക്തനായിരിക്കുന്നവർ 11,000. ഇവർക്ക് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ജാനികളിൽ കാലാനുസൃതമായി ഇസ്രായേലിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവുന്നവരും ആയ 200 നായികമാർ, അവരുടെ കീഴിലുള്ള ചാർച്ചക്കാരും. സെബുലൂനിൽ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ആയുധധാരികൾ ഏകാഗ്രതയോടെ ദാവീദിനെ സഹായിക്കാൻ സന്നിധരും യുദ്ധപരിചയമുള്ളവരുമായി 50,000. നഫ്താലി ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് 1000 നേതാക്കന്മാർ, അവരോട് കൂടെ കുന്തവും പരിചയം ധരിച്ച 30,000 പേരും. ദാൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് യുദ്ധസന്നിധരായ 21,600 പേർ. അഷേർ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് പരിചയസമ്പന്നരും യുദ്ധസന്നിധരുമായ 40,000. ജോർദാൻ മറുകരയിൽ നിന്നും റൂബൻ ഗാദ് ഗോത്രജനും മനാസയുടെ അർദ്ധഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമായ ആയുധധാരികളായ 1,60,60,000. യുദ്ധസന്നദ്ധരായ ഈ യോദ്ധാക്കൾ ദാവീദിനെ ഇസ്രായേലിന്റെ മുഴുവനും രാജാവാക്കണമെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഹെബ്രോണിലേക്ക് വന്നു. ഇസ്രായേലിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നവരും ദാവീദ് രാജാവ് ആകുന്നതിൽ ഏക അഭിപ്രായക്കാരുമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ഒരുക്കിയ വിഭവങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചും പാനം ചെയ്തും അവർ 3 ദിവസം ദാവീദിനോടുകൂടി താമസിച്ചു. സമീപസ്ഥരും ഇസാക്കർ, സെബുലോൻ, നഫ്താലി എന്നീ ദൂരദേശത്ത് വസിക്കുന്നവരും കഴുത, ഒട്ടകം, കോവർ കഴുത, കാള ഇവരുടെ പുറത്ത് ധാരാളം ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. അവർ അത്തിപ്പഴം, ഉണക്കമുന്തിരി, വീന്, എണ്ണ, കാള, ആട് എന്നിവ കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേലിൽ എങ്ങും ആഹ്ലാദം അലതല്ലി. വീട്ടിൽ ദാവീദ് എല്ലാ സഹസ്രന്മാരുടെയും ശതാധിപന്മാരുടെയും ആലോചന നടത്തി. അതിനുശേഷം അവൻ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ഹിതകരമെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ വംശത്തെ എങ്ങുമുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെയും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളോട് കൂടിയ നഗരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെയും ആളയച്ചു വരുത്താം. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പേടകം വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാം. സാവൂളിന്റെ കാലത്ത് നാം അതിനെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന്റെ പേടകം കിരിയാത്ത് യേറാമിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഈജിപ്തിലെ ഷീഹോർ മുതൽ ഹാമാത്തിലേക്കുള്ള വഴി വരെയുള്ള ഇസ്രായേലിനെ ദാവീദ് വിളിച്ചുകൂട്ടി. കെരൂബുകളുടെ മധ്യ വസിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ നാമം ധരിക്കുന്ന പേടകം കൊണ്ട് വരുന്നതിന് ദാവീദും ഇസ്രായേലിലും യൂദയായിലെ കിരിയാത്ത് യാറാമിൽ ബാലായിൽ ചെന്നു. അവർ ദൈവത്തിന്റെ പേടകം അഭിനാദാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി.
ഉസായും അഹിയോയും വണ്ടി തെളിച്ചു. ദാവീദും എല്ലാ ഇസ്രായേലിലും കിന്നരം, വീണ, തപ്പ്, കൈത്താളം, കാഹളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സർവ്വശക്തിയോടും കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ആർത്തുപാടി. അവർ കീദോൻ കളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കാളയുടെ കാലിടറി. പേടകം താങ്ങാൻ ഉസ കൈനീട്ടി. കർത്താവിന്റെ കോപം അവനെതിരെ ജ്വലിച്ചു. പേടകത്തെ സ്പർശിച്ചതിനാൽ അവിടുന്ന് അവനെ വധിച്ചു. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ മരിച്ചു വീണു. ഉസായെ കർത്താവ് ശിക്ഷിച്ചതിനാൽ ദാവീദ് കുപിതനായി. ആ സ്ഥലം പേരസ് ഉസ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അന്ന് ദാവീദിന് ദൈവത്തോട് ഭയം തോന്നി. അവൻ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ പേടകം എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? അതുകൊണ്ട് പേടകം ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല. അത് ഹിത്യനായ ഓബദ് ഏദോമിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ദൈവത്തിന്റെ പേടകം 3 മാസം അവിടെയായിരുന്നു. കർത്താവ് ഓബദ് ഏദോമിന്റെ കുടുംബത്തെയും അവനുണ്ടായിരുന്ന സകലത്തിനെയും അനുഗ്രഹിച്ചു. 14-ാം അധ്യായം. ദാവീദിന്റെ വിജയം. ടയറിലെ രാജാവായ ഹീരാം ദാവീദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. കൊട്ടാരം പണിയാൻ വേണ്ട ദേവദാരുവും അവൻ കൊടുത്തു. കൂടെ കൽപ്പണിക്കാരെയും മരപ്പണിക്കാരെയും അയച്ചു. കർത്താവ് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യത്വം സുസ്ഥിരമായി തനിക്ക് നൽകി എന്നും ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി രാജ്യം ഐശ്വര്യപൂർണമാക്കി എന്നും ദാവീദ് മനസ്സിലാക്കി. ജെറുസലേമിൽ വെച്ച് ദാവീദ് വീണ്ടും ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചു. അവന് പിന്നെയും പുത്രിപുത്രന്മാരുണ്ടായി. ജെറുസലേമിൽ വെച്ച് ദാവീദിന് ജനിച്ചവർ ഷമുവ, ശോബാബ്, നാഥാൻ, സോളമൻ, ഇബ്ഹാർ, എലീഷുവ, എൽപേലത്ത്, നോഗ, നെഫേഗ്, യാഹിയ, എലീഷാമ, ബെലിയാദ, എലിഫേലെത്ത്. ദാവീദിനെ ഇസ്രായേലിൽ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തതറിഞ്ഞ ഫിലിസ്ത്യർ അവനെ ആക്രമിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. ഇത് കേട്ട് ദാവീദും യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി. ഫിലിസ്ത്യർ റെഫായിം താഴ്വര ആക്രമിച്ചു. ദാവീദ് ദൈവത്തോട് ആരാഞ്ഞു, ഫിലിസ്ത്യർക്ക് എതിരെ ഞാൻ പോകണമോ? അവരെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരുമോ? കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്തു, പോവുക, ഞാൻ അവരെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. ബാഗ് പെരാസാമിൽ വെച്ച് ദാവീദ് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ചിറ എന്ന പോലെ ശത്രുനിരയെ ഭേദിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഇടയാക്കി. അതിനാൽ ആ സ്ഥലത്ത് ബാൽ പേരാസിം എന്ന് പേരുണ്ടായി. അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. ദാവീദിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അവയെ ചുട്ടുകളഞ്ഞു. ഫിലിസ്ത്യർ വീണ്ടും താഴ്വര ആക്രമിച്ചു. ദാവീദ് വീണ്ടും ദൈവത്തോട് ആരാഞ്ഞു. ദൈവം അരുൾ ചെയ്തു, പിന്തുടരാതെ അവരെ വളഞ്ഞ ബാൽസാ മരങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് ആക്രമിക്കുക. ബാൽസാ മരങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ പടനീക്കത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുക. ഫിലിസ്ത്യ സൈന്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം നിനക്ക് മുമ്പേ പോയിരിക്കുന്നു. ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ദാവീദ് ചെയ്തു. ഗിബെയോൻ മുതൽ ഗേസർ വരെ ഫിലിസ്ത്യരെ അവൻ വധിച്ചു. ദാവീദിന്റെ കീർത്തി എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും പരന്നു. എല്ലാ ജനതകളും അവനെ ഭയപ്പെടുന്നതിന് കർത്താവ് ഇടയാക്കി. 15-ാം അധ്യായം. ഉടമ്പടിയുടെ പേടകം ജെറുസലേമിലേക്ക്. ദാവീദ് ജെറുസലേമിൽ തനിക്ക് വേണ്ടി കൊട്ടാരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ പേടകത്തിന്റെ സ്ഥലം ഒരുക്കി. കൂടാരം പണിതു. ദാവീദ് ആജ്ഞാപിച്ചു, കർത്താവിന്റെ പേടകം വഹിക്കാനും അവിടത്തേക്ക് എന്നും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലേവ്യരല്ലാതെ മറ്റാരും പേടകം വഹിക്കരുത്. സജ്ജമാക്കിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പേടകം കൊണ്ടുവരാൻ ദാവീദ് ഇസ്രായേലരെ ജെറുസലേമിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി. അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരും ലേവ്യരെയും ദാവീദ് വിളിച്ചു. ലേവി ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ കോഹാത്ത് കുടുംബത്തലവനായ ഊറിയയിലെയും 120 സഹോദരന്മാരും, മോറി കുടുംബത്തലവനായ അസായായും 220 സഹോദരന്മാരും, ഗർഷോം കുടുംബത്തലവനായ ജോയേലും 130 സഹോദരന്മാരും, എലിസാഫാൻ കുടുംബത്തലവനായ ഷെമയായും 200 സഹോദരന്മാരും, ഹെബ്രോൻ കുടുംബത്തലവനായ എലിയേലും 80 സഹോദരന്മാരും, ഉസിയൽ കുടുംബത്തലവനായ അമിനാദാബും 112 സഹോദരന്മാരും. പിന്നീട് സാദോക്, അബിയാദർ എന്നീ പുരോഹിതന്മാരെയും ഊറിയേൽ, അസായ, ജോയേൽ, ഷെമയ, എലിയേൽ, അബിനാദാബ്, അമിനാബാദ് എന്നീ ലേവ്യരെയും ദാവീദ് വിളിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ലേവി ഗോത്രത്തിലെ കുടുംബത്തലവന്മാരാണല്ലോ. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ പേടകം കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ സജ്ജീകരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ തന്നെയും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെയും ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളല്ല അത് വഹിച്ചത്. വിധിപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അന്ന് ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ പേടകം കൊണ്ടുവരാൻ പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. മോശ വഴി കർത്താവ് നൽകിയ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ലേവ്യർ ദൈവത്തിന്റെ പേടകം അതിന്റെ തണ്ടുകൾ തോളിൽ വെച്ച് വഹിച്ചു. കിന്നരം, വീണ, കൈത്താളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അത്യുച്ചത്തിൽ
ആനന്ദാരവം മുഴുക്കുന്നതിന് ഗായകന്മാരായ സഹോദരന്മാരെ നിയമിക്കാൻ ദാവീദ് ലേവി കുടുംബത്തലവന്മാരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ജോയലിന്റെ മകൻ ഹേമാൻ, അവന്റെ ചാർച്ചക്കാരൻ ബറാക്കിയയുടെ മകൻ ആസാഫ്, മെറാറി കുടുംബത്തിലെ കൂശായുടെ മകൻ ഏതാൻ എന്നിവരെ ലേവ്യർ നിയമിച്ചു. അവർക്ക് താഴെ അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരായ സക്രിയ, യാസിയേൽ, റാമോത്ത്, യഹിയേൽ, ഉന്നി, എലിയാബ്, ബനായ, മാസയ, മത്തീഥ്യ, എലിഫേലൂഹു, മിക്നയ എന്നിവരെ ഓബദ് ഏദോം, ജയിയേൽ എന്നീ പാലകന്മാരെയും നിയമിച്ചു. ഗായകന്മാരായ ഹേമോൻ, ആസാഫ്, ഏതാൻ എന്നിവർ പിച്ചള കൈത്താളങ്ങൾ കൊട്ടി. സക്രിയ, അസിയേൽ, ഷെമിറാമോത്ത്, യഹിയേൽ, ഉന്നി, എലിയാബ്, മാസയ, ബനായ എന്നിവരെ അലാമോത്ത് രാഗത്തിൽ കിന്നരം വായിച്ചു. മത്തീത്തിയ, എലിഫേലു, മിക്നയ, ഓബാദ് ഏദോം, ജയിയേൽ, അസാസിയ എന്നിവർ ഷെമിനേത്ത് രാഗത്തിൽ വീണ വായിച്ചു. ലേവ്യരിൽ സംഗീതജ്ഞനായ കെനനിയ ഗായക സംഘത്തെ നയിച്ചു. അവൻ അതിൽ നിപുണനായിരുന്നു. ബറാക്കിയ, എൽഖാന എന്നിവരായിരുന്നു പേടകത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ. ഷെബാനിയ, യോസഫാത്ത്, നെതാനേൽ, അമാസായി, സക്രിയ, ബനായ, എലിയേസർ എന്നീ പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ പേടകത്തിന് മുമ്പിൽ കാഹളം മുഴക്കി. ഓബേദ് ഏദോം, യഹിയ എന്നിവരും പേടകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായിരുന്നു. ദാവീദും ഇസ്രായേലിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും സഹസ്ഥാപിതന്മാരും കർത്താവിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പേടകം ഓബേദ് ഏദോമിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വരുന്നതിന് ആഹ്ലാദത്തോടെ പുറപ്പെട്ടു. പേടകം വഹിച്ച ലേവ്യരെ ദൈവം സഹായിച്ചതിനാൽ അവർ 7 കാളകളെയും 7 മുട്ടാടുകളെയും ബലിയർപ്പിച്ചു. ദാവീദും പേടകം വഹിച്ചിരുന്ന ലേവ്യരും ഗായകന്മാരും ഗായിക സംഘത്തിന്റെ നായകനുമായ കെനിനിയായും നേർത്ത ചണവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു. ദാവീദ് ചണം കൊണ്ടുള്ള ഏഫോദ് അണിഞ്ഞിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ആർപ്പുവിളിയോടും കൊമ്പ്, കുഴൽ, കൈത്താളം, കിന്നരം, വീണ എന്നിവയുടെ നാദത്തോടും കൂടെ കർത്താവിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പേടകം കൊണ്ടുവന്നു. പേടകം ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിലെത്തിയപ്പോ സാവൂളിന്റെ മകൾ മിഖാൽ ദാവീദ് രാജാവ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും പാടുന്നതും കിളിവാതിലിലൂടെ കണ്ടു. അവൾ അവനെ നിന്ദിച്ചു. അവർ 16-ാം അധ്യായം. അവർ ദൈവത്തിന്റെ പേടകം കൊണ്ടുവന്ന് ദാവീദ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന കൂടാരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ദൈവസന്നിധി ദഹന ബലികളും സമാധാന ബലികളും അർപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ദാവീദ് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ജനത്തെ ആശീർവദിച്ചു. ഇസ്രായേലിലെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്കെല്ലാം ഓരോ അപ്പവും ഓരോ കഷ്ണം മാംസവും ഓരോ അടയും കൊടുത്തു. കർത്താവിന്റെ പേടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാനും അവിടത്തേക്ക് കൃതജ്ഞതയും സ്തുതിയും അർപ്പിക്കാനും ആയി ദാവീദ് ലേവ്യരിൽ ചിലരെ നിയോഗിച്ചു. അവരിൽ പ്രമുഖൻ ആസാഫ്, അവന് താരെ സക്രിയ, ജയിയേൽ, ഷെമിറാമോത്ത്, യഹിയേൽ, മത്തീഥിയ, എലിയാബ്, ബനായ, ഓബദ് ഏദോം, ജയിയേൽ എന്നിവരെ കിന്നരവും വീണയും വായിക്കാൻ നിയമിച്ചു. കൈത്താളം അടിക്കാൻ അസാഫിനെയും. ബനായ, യഹസിയേൽ എന്നീ പുരോഹിതന്മാർ ഉടമ്പടിയുടെ പേടകത്തിന് ചുറ്റും നിരന്തരം കാഹളം മുഴക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. കർത്താവിന് സ്തോത്രഗീതം ആലപിക്കാൻ ആസാഫിനെയും സഹോദരന്മാരെയും ദാവീദ് അന്ന് തന്നെ നിയമിച്ചു. സ്തോത്രഗീതം. കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ, അവിടുത്തെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവിൻ. ജനതകളുടെ ഇടയിൽ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികൾ പ്രഘോഷിക്കുവിൻ. പാടുവിൻ, അവിടത്തേക്ക് സ്തുതി പാടുവിൻ. അവിടുത്തെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുവിൻ. കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കട്ടെ. കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുവിൻ. നിരന്തരം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം തേടുവിൻ. അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങളെ സ്മരിക്കുവിൻ. അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങളും ന്യായവിധികളും അനുസ്മരിക്കുവിൻ. കർത്താവിന്റെ ദാസനായ അബ്രാഹത്തിന്റെ സന്തതികളെ, യാക്കോബിന്റെ മക്കളെ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അവിടുന്നാണ്. അവിടുന്ന് ഭൂതലം മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നു. തന്റെ ഉടമ്പടി 1000 തലമുറകൾക്കായി അവിടുന്ന് നൽകിയ കൽപ്പന, അബ്രഹത്തോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടി, ഇസ്ഹാക്കിനോട് ചെയ്ത ശപഥം അവിടുന്ന് എന്നും ഓർക്കുന്നു. അതിനെ യാക്കോബിന് ഒരു നിയമമായും ഇസ്രായേലിന് ശാശ്വതമായ ഉടമ്പടിയായും ഉറപ്പിച്ചു. കാനാൻ ദേശം ഞാൻ നിനക്ക് അവകാശമായി തരും, കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു. അവർ എണ്ണത്തിൽ കുറവും നിസ്സാരരും പരദേശികളും ആയിരുന്നപ്പോൾ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ദേശങ്ങളിലേക്കും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അലഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ ആരും അവരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിച്ചില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി രാജാക്കന്മാരെ അവിടുന്ന് ശാസിച്ചു. അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്തു, എന്റെ അഭിഷക്തരെ തുടരുത്, എന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഭൂതലമേ, കർത്താവിന് ഗാനം ആലപിക്കുന്ന അവിടുത്തെ രക്ഷ അനുദിനം പ്രവർത്തിക്കുവിൻ.
പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. രാജ്യങ്ങളോട് അവിടുത്തെ മഹത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുവിൻ. ജനതകളോട് അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് ഉന്നതനാണ്, അത്യന്തം സുദൃഢനാണ്, സർവ്വദേവന്മാരെക്കാൾ ആരാധ്യനുമാണ്. ജനതകളുടെ ദേവന്മാരോ വിഗ്രഹങ്ങളും. കർത്താവ് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, മഹത്വവും തേജസ്സും അവിടുത്തെ വലയം ചെയ്യുന്നു. ശക്തിയും ആനന്ദവും അവിടുത്തെ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ശക്തിയും മഹത്വവും സകല ജനതകളും പ്രകീർത്തിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ നാമത്തെ യഥായോഗ്യം മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ. തിരുമുമ്പിൽ കാഴ്ച സമർപ്പിക്കുവിൻ. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ തേജസ്സിന് മുമ്പിൽ വണങ്ങുവിൻ. ഭൂതലം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളട്ടെ. അവിടുന്നല്ലോ ലോകത്തെ അചഞ്ചലമായി ഉറപ്പിച്ചത്. സ്വർഗം ആനന്ദിക്കട്ടെ, ഭൂമി ആഹ്ലാദിക്കട്ടെ. കർത്താവ് വാഴുന്നു എന്ന് ജനതകളുടെ മധ്യേ അവ ഉദ്ഘോഷിക്കട്ടെ. സമുദ്രവും അതിലുള്ള സകലതും അട്ടഹസിക്കട്ടെ. ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകലതും ആഹ്ലാദിക്കട്ടെ. വനാന്തരങ്ങളിലെ തരുനിരകൾ ആനന്ദഗീതം ആലപിക്കട്ടെ. കർത്താവ് ഭൂമിയെ വിധിക്കാൻ വരുന്നു. കർത്താവിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവിൻ. അവിടുന്ന് നല്ലവനാണ്, അവിടുത്തെ സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ്. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ജനതകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിക്കട്ടെ. അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അനാദി മുതൽ അനന്തത വരെ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറയുവിൻ. ജനം ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു. കർത്താവിന്റെ പേടകത്തിന് മുമ്പാകെ ദിനംതോറുമുള്ള ശുശ്രൂഷ യഥാവിധി നടത്താൻ അസാഫിനെയും സഹോദരന്മാരെയും ദാവീദ് നിയോഗിച്ചു. അവരോടുകൂടെ ഓബദ് ഏദോമും 68 സഹോദരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. യെദുഥൂനിന്റെ മകൻ ഓബദ് ഏദോം, ഹോസ എന്നിവർ ദ്വാരപാലകന്മാരായിരുന്നു. പുരോഹിതന്മാരായ സദോക്കും സഹോദരന്മാരും ഗിബിയോനിലെ ആരാധന സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന്റെ കൂടാരത്തിന് മുമ്പിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. ഇസ്രായേലിന് കർത്താവ് നൽകിയതും നിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും മുടങ്ങാതെ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അവർ കർത്താവിന് ദഹനബലി അർപ്പിച്ചു. അവരോടുകൂടെ ഹേമോൻ, യെദുഥൂൻ എന്നിവരും കർത്താവിന്റെ അനന്തകാരുണ്യം പ്രകീർത്തിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും നിയുക്തരായി. ഹേമാനും യെദൂഥനും ആണ് ആരാധന ഗീതത്തിന് കാഹളവും കൈത്താളവും മറ്റു വാദ്യോപകരണങ്ങളും വാദനം ചെയ്തത്. യെദൂഥിന്റെ പുത്രന്മാരെ വാതിൽ കാവൽക്കാരായി നിയോഗിച്ചു. പിന്നീട് ജനം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി. ദാവീദ് തന്റെ കുടുംബത്തെ ആശീർവദിക്കാൻ പോയി. 17-ാം അധ്യായം. നാഥാന്റെ പ്രവചനം. ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകനായ നാഥാനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദേവദാരു നിർമ്മിതമായ കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ പേടകം കൂടാരത്തിലാണ്. നാഥാൻ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു, നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക, ദൈവം നിന്നോട് കൂടിയുണ്ട്. എന്നാൽ ആ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് നാഥാനോട് അരുൾ ചെയ്തു, എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനോട് പറയുക, കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് വസിക്കാൻ നീ ആലയം പണിയുകയില്ല. ഇസ്രായേലിനെ നയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്നുവരെ ഞാൻ ആലയത്തിൽ വസിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് കൂടാരത്തിലേക്കും ഒരിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്കും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു. ഇസ്രായേലിനോട് കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ ജനത്തെ മേയ്ക്കാൻ നിയോഗിച്ച ഇസ്രായേൽ ന്യായാധിപന്മാരിൽ ആരോടെങ്കിലും എനിക്ക് ദേവദാരു കൊണ്ട് ആലയം പണിയിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനോട് നീ പറയണം, സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, ആടുമേയിച്ചു നടന്ന നിന്നെ എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നീ പോയിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കളെ എല്ലാം ഞാൻ ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു. ഞാൻ നിന്നെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മഹാന്മാരെക്കാൾ കീർത്തിമാനാക്കും. എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കും. സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് അവർ സ്വൈര്യമായി വാസമർപ്പിക്കും. ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കാൻ ന്യായാധിപന്മാരെ നിയമിച്ച ആദ്യകാലത്തെന്ന പോലെ അക്രമികൾ ഇനി അവരെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല. നിന്റെ ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുത്തും. കൂടാതെ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ഭവനം പണിയും. നീ ആയുസ് പൂർത്തിയാക്കി പിതാക്കന്മാരോട് ചേരുമ്പോൾ നിന്റെ പിൻഗാമിയായി നിന്റെ മക്കളിൽ ഒരുവനെ തന്നെ ഞാൻ ഉയർത്തുകയും അവന്റെ രാജ്യം സുസ്ഥിരമാക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ എനിക്ക് ആലയം പണിയും. അവന്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ എന്നേക്ക് നിലനിർത്തും. ഞാൻ അവന് പിതാവായിരിക്കും, അവൻ എനിക്ക് പുത്രനും. നിന്റെ മുൻഗാമിയിൽ നിന്ന് എന്നെ പോലെ ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹം അവനിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുകയില്ല. ഞാൻ അവനെ എന്റെ ഭവനത്തിലും എന്റെ രാജ്യത്തിലും എന്നേക്കും ഉറപ്പിക്കും. അവന്റെ സിംഹാസനം എന്നും നിലനിൽക്കും. ഈ ദർശനവും വാക്കുകളും നാഥാൻ ദാവീദിനെ അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ ദാവീദ് രാജാവ് അകത്തു പോയി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു പറഞ്ഞു, കർത്താവായ ദൈവം, അവിടുന്ന് എന്നെ ഈ നിലയിൽ എത്തിക്കാൻ ഞാനോ എന്റെ കുടുംബമോ എന്തുള്ളൂ?
ദൈവമേ, അവിടത്തേക്ക് ഇത് നിസ്സാരമായിരുന്നു. ഈ ദാസന്റെ കുടുംബത്തിന് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകളെ അവിടുന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഈ ദാസന് നൽകിയ ബഹുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ദാവീദിന് ഇനി എന്ത് പറയാൻ കഴിയും? ഈ ദാസനെ അവിടുന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ. കർത്താവെ, ഈ ദാസന് വേണ്ടി ഈ വലിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടുന്ന് സ്വമനസാ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവർ പ്രസിദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങേ പോലെ മറ്റാരു മറ്റൊരു ദൈവത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല. അവിടുത്തെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ പോലെ ഭൂമിയിൽ വേറെ ഏത് ജനമുണ്ട്? അങ്ങ് ഇസ്രായേലിനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു സ്വന്തം ജനമാക്കി. മഹാ അത്ഭുതങ്ങളും കൊടും ചെയ്തികളും വഴി അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ജനതകളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു മഹത്വം ആർജിച്ചു. കർത്താവെ, അങ്ങ് ഇസ്രായേലിനെ എന്നേക്കും അങ്ങയുടെ ജനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങ് അവർക്ക് ദൈവമായി തീർന്നു. കർത്താവെ, ഈ ദാസനെയും കുടുംബത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വാക്ക് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കട്ടെ. അരുൾ ചെയ്തതുപോലെ അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ നാമം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുകയും സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങയുടെ ഈ ദാസന്റെ ഭവനം എന്നേക്കും അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ. എന്റെ ദൈവമേ, അവിടുന്ന് ഈ ദാസന് വേണ്ടി ഒരു ഭവനം പണിയുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ ദാസൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങാണ് ദൈവം. ഈ ദാസന് ഈ വലിയ നന്മകൾ അങ്ങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവിടുത്തെ ദാസന്റെ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തിരുമനസ്സാകണമേ. അങ്ങനെ അത് എന്നും അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാ കർത്താവെ, അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചത് എന്നേക്കും അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കും. 18-ാം അധ്യായം. ദാവീദിന്റെ യുദ്ധങ്ങൾ. ദാവീദ് ഫിലിസ്തീനെ തോൽപ്പിച്ചു. അവരിൽ നിന്ന് ഗത്തും അതിനോട് ചേർന്ന ഗ്രാമങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. പിന്നീട് മൊവാബിനെ തോൽപ്പിച്ചു. മൊവാബിയർ ദാവീദിന്റെ ദാസന്മാരായി തീർന്ന് കപ്പം കൊടുത്തു. സോബ രാജാവായ ഹദദേസർ യൂഫ്രട്ടീസ് വരെ അധികാരം വ്യാപിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ചപ്പോൾ ഹമാത്തിൽ വെച്ച് ദാവീദ് അവനെ തോൽപ്പിച്ചു. ദാവീദ് തന്റെ 1000 രഥങ്ങൾ, 7000 കുതിരപ്പടയാളികൾ, 20,000 കാലാളുകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. 100 രഥങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കുതിരകളെ എടുത്ത് ബാക്കി കുതിരകളുടെ കുതിനരമ്പ് ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു. ദമാസ്കസിലെ സിറിയക്കാർ സോബ രാജാവായ ഹദദേസറിന്റെ സഹായത്തിനെത്തി. എന്നാൽ ദാവീദ് 20,000 സിറിയക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കി. സിറിയയിലും ദമാസ്കസിലും ദാവീദ് കാവൽ പട്ടാളത്തെ നിയോഗിച്ചു. സിറിയക്കാർ ദാവീദിന്റെ ദാസന്മാരെ തിരികെയും കപ്പം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ദാവീദ് പോയിടത്തെല്ലാം കർത്താവ് അവന് വിജയം നൽകി. ഹദദേസറിന്റെ ഭടന്മാരുടെ പൊൻപരിചകൾ ദാവീദ് ജെറുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോന്നു. ഹദദേസിന്റെ നഗരങ്ങളായ തീബാത്തിൽ നിന്ന് കൂനിൽ നിന്നും ദാവീദ് ധാരാളം പിച്ചളയും കൊണ്ടുവന്നു. അതുപയോഗിച്ചാണ് സോളമൻ ജലസംഭരണിയും സ്തംഭങ്ങളും പാത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത്. സോബ രാജാവായ ഹദദേസറിന്റെ സൈന്യത്തെ ദാവീദ് തോൽപ്പിച്ചെന്ന് ഹമാത്തിലെ രാജാവായ തോവു കേട്ടു. ഹദദേസറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിൽ അനുമോദിക്കാനും മംഗളങ്ങൾ ആശംസിക്കാനും ദാവീദിന്റെ അടുത്ത തോവു തന്റെ മകൻ ഹദറോമിനെ അയച്ചു. കാരണം തോവു ഹദദേസറുമായി കൂടെ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്വർണം, വെള്ളി, പിച്ചള എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ധാരാളം സമ്മാനങ്ങളും അവൻ ദാവീദിന് കൊടുത്തയച്ചു. ഏദോമിൽ നിന്ന്, മൊവാബിൽ നിന്നും, അമോനിയർ, ഫിലിസ്ത്യർ, അമലേക്കിയർ എന്നിവരിൽ നിന്നും എടുത്ത പൊന്നിനോടും വെള്ളിയോടും കൂടെ അവയും ദാവീദ് രാജാവ് കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചു. സെരുയായുടെ മകൻ അഭിഷായി ഉപ്പു താഴ്വരയിൽ വെച്ച് 10,000 എദോമിയരെ വധിച്ചു. അവൻ ഏദോമിൽ കാവൽ പട്ടാളത്തെ നിയോഗിച്ചു. ഏദോമിയർ ദാവീദിന്റെ ദാസന്മാരായി. ദാവീദ് പോയിടത്തെല്ലാം കർത്താവ് അവന് വിജയം നൽകി. ദാവീദ് ഇസ്രായേൽ മുഴുവന്റെയും രാജാവായി ഭരിച്ചു. ജനത്തിന് അവൻ നീതിയും ന്യായവും നടത്തിക്കൊടുത്തു. സെരൂയായുടെ മകൻ യോവാബ് സേനാധിപനും അഹിലൂദിന്റെ മകൻ യഹോഷാഫാത്ത് നടപടി എഴുത്തുകാരനും ആയിരുന്നു. അഹ്തൂബിന്റെ മകൻ സാദോക് അബിയാദിന്റെ മകൻ അബിമേലേക്കും പുരോഹിതന്മാരും ഹൗഷ വിചാരകനും ആയിരുന്നു. യഹോയാദയുടെ മകൻ ബനായ കേറേത്യരുടെ പേലേത്യരുടെയും അധിപതിയും ദാവീദിന്റെ പുത്രന്മാർ രാജാവിന്റെ മുഖ്യ സേവകന്മാരും ആയിരുന്നു. അമോന്യരെയും സിറിയക്കാരെയും തോൽപ്പിക്കുന്നു. 19-ാം അധ്യായം. അമോന്യ രാജാവായ നാഹാഷ് മരിച്ചു. അവന്റെ മകൻ പകരം രാജാവായി. അപ്പോൾ ദാവീദ് പറഞ്ഞു, നാഹാഷിന്റെ പുത്രൻ ഹാനൂനോട് ഞാൻ ദയാപൂർവം വർത്തിക്കും. എന്തെന്നാൽ അവന്റെ പിതാവ് എന്നോട് കാരുണ്യപൂർവ്വം വർത്തിച്ചു. പിതാവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ഹാനൂനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ദാവീദ് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. ദൂതന്മാർ അമോന്യരുടെ നാട്ടിൽ ഹാനൂന്റെ അടുത്ത് അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എത്തി.
അപ്പോൾ അമോന്യ പ്രമാണികൾ ഹാനൂനോട് ചോദിച്ചു, ദാവീദ് അങ്ങയുടെ അടുത്ത ആശ്വാസകരെ അയച്ചത് അങ്ങയുടെ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുവോ? ദേശം ഉറ്റുനോക്കി അതിനെ കീഴടക്കാനല്ലേ അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഹാനൂൻ ദാവീദിന്റെ ദൂതന്മാരെ താടിയും ശിരസും മുണ്ടനം ചെയ്ത് അര മുതൽ പാദം വരെ അങ്കി മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് വിട്ടയച്ചു. അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് ദാവീദ് അറിഞ്ഞു. അവൻ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ആളയച്ചു. അവർ ലജ്ജാപരിതരായിരുന്നു. താടി വളരുന്നതുവരെ ജെറീകോയിൽ താമസിച്ചു. തിരികെ വരാൻ രാജാവ് അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. തങ്ങൾ ദാവീദിന്റെ ശത്രുത സമ്പാദിച്ചെന്ന് അമോന്യർക്ക് മനസ്സിലായി. അവർ 1000 താലന്ത് വെള്ളിക്ക് രഥങ്ങളെയും കുതിര പട്ടാളത്തെയും മെസപ്പൊട്ടോമിയ, ആരാമാഖ, സോബ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂലിക്കെടുത്തു. അവർ 32,000 രഥങ്ങൾ കൂലിക്ക് വാങ്ങി. അതുപോലെ മക്കായിലെ രാജാവിനെയും സൈന്യങ്ങളെയും അവർ മെദേബായ്ക്ക് മുൻപിൽ പാളയം പിടിച്ചു. പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തിലെടുത്ത അമോന്യരെയും യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു. ഇത് കേട്ട് ദാവീദ് യോവാബിനെയും യോദ്ധാക്കളുടെ മുഴുവൻ സൈന്യത്തെയും അങ്ങോട്ടയച്ചു. അമോന്യർ നഗര കവാടത്തിൽ അണിനിരുന്നു. അവരെ സഹായിക്കാൻ വന്ന രാജാക്കന്മാർ തുറന്ന സ്ഥലത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചു. മുമ്പിലും പിമ്പിലും ശത്രു സൈന്യം അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട് യോവാബ് ഇസ്രായേലിലെ ധീരന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സിറിയക്കെതിരെ ചെന്നു. ശേഷിച്ച സൈനികരെ അവൻ തന്റെ സഹോദരനായ അബിഷായിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. അവൻ അമോന്യരെ നേരിട്ടു. യോവാബ് പറഞ്ഞു, സിറിയക്കാർ എന്നേക്കാൾ ശക്തരാണെങ്കിൽ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം. അമോനിയർ നിന്നേക്കാൾ ശക്തരായി കണ്ടാൽ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം. ധൈര്യമായിരിക്കാം. നമ്മുടെ ജനത്തിനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പട്ടണത്തിനും വേണ്ടി നമുക്ക് സ്ഥിരം പോരാടാം. കർത്താവ് നന്മയെന്ന് തോന്നുന്നത് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. യോവാബും അനുയായികളും സിറിയക്കാരുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ട് അവരെ തോൽപ്പിച്ചോടിച്ചു. സിറിയക്കാർ പാലായനം ചെയ്തെന്ന് കണ്ട അമോനിയർ യോവാബിന്റെ സഹോദരനായ അബിഷായിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടി പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. യോവാബ് ജെറുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി. തങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ മുമ്പിൽ പരാജിതരാണെന്ന് കണ്ട് സിറിയക്കാർ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് യൂഫ്രട്ടീസിന് മറുകര ഉണ്ടായിരുന്ന സിറിയക്കാരെ വരുത്തി. ഹദദേസറിന്റെ സേനാ നായകൻ ഷോഫാഖ് ആണ് അവരെ നയിച്ചത്. ദാവീദ് ഇതറിഞ്ഞ് ഇസ്രായേലിനെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ജോർദാൻ കടന്ന് സൈന്യത്തെ അണിനിരത്തി അവർക്കെതിരെ പൊരുതി. സിറിയക്കാർ ഇസ്രായേലിന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റോടി. ദാവീദ് സിറിയക്കാരുടെ 7000 തേരാളികളെയും 40,000 വരുന്ന കാൽപ്പടയെയും സേനാ നായകൻ ഷോഫാക്കിനെയും നിഗ്രഹിച്ചു. ഇസ്രായേലിൽ തങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്ന് കണ്ട് ഹദദേസറിന്റെ ദാസന്മാർ ദാവീദുമായി സന്ധി ചെയ്ത് അവന് കീഴടങ്ങി. പിന്നീട് സിറിയക്കാർ അമോന്യരെ സഹായിക്കാൻ പോയില്ല. റബ്ബ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. 20-ാം അധ്യായം. രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പോകാറുള്ള വസന്തകാലം സമാഗതമായപ്പോൾ യോവാബ് സൈന്യസമേതം അമോന്യരെ ആക്രമിച്ച് റബ്ബ ഉപരോധിച്ചു. ദാവീദ് ജെറുസലേമിൽ തന്നെ താമസിച്ചു. യോവാബ് റബ്ബായെ ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിച്ചു. ദാവീദ് അവരുടെ രാജാവിന്റെ കിരീടം എടുത്ത് 1 താലന്ത് സ്വർണം കൊണ്ടാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ വിലയേറിയ ഒരു രത്നവും പതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അത് തന്റെ ശിരസിൽ അണിഞ്ഞു. പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം കൊള്ള മുതലും അവൻ കൊണ്ടുപോന്നു. അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അറക്കവാളും ഇരുമ്പുപാരയും കോടാലിയും കൊണ്ടുള്ള ജോലിക്ക് നിയോഗിച്ചു. അമോന്യരുടെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളോടും അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. അനന്തരം ദാവീദും സകല ജനവും ജെറുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു. പിന്നീട് ഫിലിസ്ത്യർക്ക് എതിരെ ഗസറിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. ആ യുദ്ധത്തിൽ ഹുഷാത്തിനായ സിബേഖായി മല്ലന്മാരുടെ സന്തതികളിൽ ഒരാളായ സിപ്പായിയെ വധിച്ചു. അതോടെ ഫിലിസ്ത്യർ കീഴടങ്ങി. ഫിലിസ്ത്യർക്കെതിരെ വേറൊരു യുദ്ധം കൂടിയുണ്ടായി. അതിൽ ജായറിന്റെ മകനായ എൽഹാനാൻ ഗിത്തിനായി ഗോലിയാത്തിന്റെ സഹോദരൻ ലഹ്മിയെ വധിച്ചു. അവന്റെ കുന്തത്തണ്ട് നെയ്ത്തുകാരന്റെ ഓടം പോലെ ആയിരുന്നു. ഗത്തിൽ വെച്ച് വീണ്ടും യുദ്ധമുണ്ടായി. അവരെ ദീർഘകായനും കൈക്കും കാലിനും 6 വീതം 24 വിരൽ ഉള്ളവനുമായ ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് മല്ലവശത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. അവൻ ഇസ്രായേലിനെ അധിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ സഹോദരനും ഷിമിയായുടെ പുത്രനുമായ ജോദാൻ അവനെ കൊന്നു. ഗത്തിലെ മല്ല വംശജരായ ഇവർ ദാവീദിന്റെയും ദാസന്മാരുടെയും കയ്യാൽ നശിക്കപ്പെട്ടു. Chapter 21. Satan stood up against Israel and incited David to count the people of Israel. So David said to Joab and the commanders of the army, "Go under Israel from Beersheba to Dan, and bring me a report so that I may know their number." But Joab said, "May the Lord increase the number of his people 100-fold. Are they not, my lord the king,
all of them my Lord's servant. Why then should my Lord require this? Why should he bring guilt on Israel? But the king's word prevailed against Joab. So Joab departed and went throughout all Israel and came back to Jerusalem. Joab gave the total count of the people to David. In all Israel there were 1,100,000 men who drew the sword, and in Judah 470,000 who drew the sword. But he did not include Levi and Benjamin in the numbering, for the king's command was abhorred to Joab, but the God was displeased with his thing, and he struck Israel. David said to God, I have sinned greatly in that I have done this thing, but now I pray you, take away the guilt of your servant, for I have done very foolishly. The Lord spoke to Gad, David's seer, saying, Go and say to David, Thus says the Lord, three things I offer you, choose one of them, so that I may do it to you. So Gad came to David and said to him, Thus says the Lord, take your choice, either 3 years of famine or 3 months of devastation of your foes, while the sword of your enemy overtakes you, or 3 days of the sword of the Lord, pestilence on the land, and the angels of the Lord destroying throughout all the territory of Israel. Now decide what answer I shall return to the one who sent me. Then David said to Gad, I am the greatest, I am in great distress. Let me fall into the hand of the Lord. Of his mercy is very great, but let me not fall into human hands. So the Lord sent a pestilence on Israel, and 70,000 men, 70,000 persons fell in Israel. And God sent an angel to Jerusalem to destroy it. But when he was about to destroy it, the Lord took note and relented concerning the calamity. He said to destroying the angel, enough stay your hand. The angel of the Lord was then standing by threshing floor of Ornan the Jebusite. The David looked up and saw the angel of the Lord standing between the earth and heaven, and in his hand a drawn sword stretched out over Jerusalem. Then David and the elders, clothed in sackcloth, fell on their faces, and David said to God, Was it not I who gave the command to count the people? It is I who have sinned. I done very wickedly. But these sheep, what they have done, let your hand, I pray, O Lord my God, be against me and against my father's house, but not let your people be plagued. David's altar and sacrifice. Then the angel of the Lord commanded Gad to tell David that should go up and erect an altar to the Lord on the threshing floor of Ornan, the Jebusite. So David went up following God's instruction, which he had spoken to the name of the Lord. Ornan turned and saw the angel, and while his four sons who were with him hid themselves, Ornan continued to thresh wheat. As David came to Ornan, Ornan looked and saw David. He went out from the threshing floor and did obeisance to David with his face on the ground. David said to Ornan, Give me the site of the threshing floor, and that I may build on it an altar. The Lord gave it to me,
at its full price, so that the plague may be averted from the people. Then Ornan said to David, "Take it and let my lord, the king of what seems God to him. See, I present the oxen of burnt offerings and the threshing sledges of the wood and the wheat for a grain offering. I give it all." But King David said to Ornan, "No, I will buy them for the full price. I will not take it for the Lord with what is yours, nor offer burnt offering that cost me nothing." So David paid Ornan 600 shekels of gold by weight for the site. David built there an altar to the Lord and presented burnt offering and offerings of the well-being. He called upon the Lord, and he answered him with fire from heaven on the altar of burnt offering. Then the Lord commanded the angel, and he put his sword back to the sledge, the place chosen for the temple. At that time, when David saw that the Lord had answered him at the threshing floor of Ornan, the Jebusite, he made sacrifices there for the tabernacle of the Lord, which Moses had made in the wilderness, and the altar of burnt offering were at the time in the high place at Gibeon. But David could not go before it to inquire of God, for he was afraid of the sword of the angel of the Lord. Then David said, Here shall be the house of the Lord God, and here the altar of burnt offering of Israel." David prepared to build the temple. David gave offering to gather together the aliens who were residing in the land of Israel, and he set stone cutters to be prepared dressed stones for the building of the house of God. David also provided great stones of iron for nails for the doors of the gates and for the clamps, as well as bronze in quantities beyond way, and cedar logs without number for the Sidonians, and Tyrians brought great quantities of cedar to David. For David said, "My son Solomon is young and inexperienced, and the house that is to be built for the Lord must be exceedingly magnificent, famous, and glorified throughout all land. I will therefore make preparation for it." So David provided materials in great quantity before his death. David's charge to Solomon and the leaders. Then he called for his son Solomon and charged him to build a house for the Lord, God of Israel. David said to Solomon, "My son, I had planned to build a house to the name of the Lord my God, but the word of the Lord came to me, saying, 'You have shed much blood, and have waged great wars. You shall not build a house to my name, because you have shed so much blood in my sight on the earth. See, a none shall be born to you. He shall be a man of peace. I will give him peace from all his enemies on every side. For his name shall be Solomon, and I will give peace and quiet to Israel in his days. He shall build a house for my name. He shall be a son to me, and I will be a father to him. And I will establish his royal throne in Israel forever. Now, my son, the Lord
the Lord be with you, so that you may succeed in building the house of the house of the Lord your God, as he spoken concerning you. Only may the Lord grant you discretion and the understanding, so that when he gives you charge over Israel, you may keep the law of the Lord your God. Then you will prosper if you are careful to observe the statutes and the ordinances that the Lord commanded Moses of Israel. Be strong and of good courage. Do not be afraid of or dismayed. With great pains I have offered for the house of the Lord 100,000 talents of gold, 1,000,000 talents of silver, and bronze and iron beyond the weighing. For there is so much of it, timber and stone too, I have provided. To these you must add more. You have an abundance of workers, stone cutters, masons, carpenters, and all kinds of artisans without number, skilled in working gold, silver, bronze, and iron. Now begin the work, and the Lord be with you. David also commanded all the leaders of Israel to help his son Solomon, saying, Is not the Lord your God with you? He has not given you peace on every side. Has he not given you peace on every side? For he has delivered the inhabitants of the land into my hand, and the land is subdued before the Lord and his people. Now set your mind and heart to seek the Lord your God. Go and build the sanctuary of the Lord God, so that the ark of covenant of the Lord and the holy vessels of God may be brought into a house built for the name of the Lord. Families of Levites and their functions. When David was old and full of days, he made his son Solomon king over Israel. David assembled all the leaders of Israel and the priest and the Levites 30 years old and upward were counted, and the total was 38,000. 24,000 of these David said shall have charge of the work in the house of the Lord. 6,000 shall be officers and judges, 4,000 gatekeepers, 4,000 shall offer prayers to the Lord with the instruments that I have made for praise. And David organized them in division corresponding to the son of Levi, Gershon, Kohath, and Merari. The sons of Jeshoth were Lathan and Shimea. The sons of Lathan, Jehiel the chief, the Setham and Joel, 3. The sons of Shimei, Shelomoth, Hassel, and Haran, 3. These were the heads of families for Lathan, and the sons of Shimei, Jahath, Zina, Zur, and Beriah. These four were sons of Shimei. Jahath was the chief, and Ziza the second. But Jewish and Beriah did not have many sons, so they were enrolled as a single family. The sons of Kohath, Amram, Ishar, Hebron, and Usael. For the sons of Amram, Aaron, and Moses. Aaron was set apart to consecrate the most holy things, so that he and his sons forever should make offering before the Lord and minister to him and pronounce blessing in his name forever. But as for Moses,
the man of God. His sons were to be reckoned among the tribes of Levi. The sons of Moses, Gershom, Eliezer, the Moses of Gershom, Shebuah the chief, the sons of Eliezer, Rehabiah, the chief of the chief. The Eliezer had no other sons, but sons of Rehabiah were very numerous. The sons of Ishar, Shelomith, the chief, the sons of Hebron, Jeriah the chief, the Amariah the second, Jahaziel the third, and Jekameam the fourth. The sons of Uziel, Micah the chief, and Ishiah the second. The sons of Merari, Mahli, and Mushi. The sons of Mahli, Eleazar, and Kish. Eleazar died having no sons, but only daughters. Their kindred, the sons of Kish, married them. The sons of Mushi, Mahli, Eder, Jeremoth, 3. These were the sons of Levi by their ancestral houses. The heads of family as they were enrolled according to the number of the names of the individuals from 20 years old and upward, who were to do the work for the service of the house and of the Lord. For David said, "The Lord, the God of Israel, has given rest of his people, and he resides in Jerusalem forever." And so the Levites no longer need to carry the tabernacle or any of things for its service. For according to the last words of David, these were the number of the Levites from 20 years old and upward. But their duty shall not be to assist the descendants of Aaron for the service of the houses of the Lord, having the care of his courts and the chambers, the cleansing of all that is holy, and any work for the service of the house of God, to assist also with the rows of bread, the choice flour of for the grain offering, the wafers of the unleavened bread, the baked offering, the offering mixed with oil, and with all measures of quantity or size. And they shall stand every morning, thanking and praising the Lord, and likewise at evening, and whenever burnt offering are offered to the Lord on Sabbath, new moons, and appointed festivals, according to the number required of them, regularly before the Lord. Thus they shall keep charge of the tent of meeting and the sanctuary, and shall attend the descendants of Aaron, their kindreds, of the service of the house of the Lord. Divisions of the priest. The divisions of the descendants of Aaron were these: the sons of Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. But Nadab and Abihu died before their father and had no sons. So Eleazar, Ithamar became the priest, along with the Sadok of the sons of Eleazar, and a Himelech of the sons of Ithamar. David organized them according to the appointed duties in their service. Since more chief men were found among the sons of Eleazar than among the sons of Ithamar, they organized them under 16 head of ancestral houses of the sons of Eleazar and 8 sons of Ithamar. They organized them by lot, by lot, all alike.
For these were officers of the sanctuary and officers of God among both the sons of Eleazar and the sons of Ithamar. The scribe Shemaiah, sons of Nathaniel, and Levite recorded them in the presence of the king, and the officers and Zadok in the priest, and Ahimelech, son of Abiathar, and the heads of ancestral houses of the priest and of the Levites, one ancestral house being chosen for Eleazar and one chosen for Ithamar. The first lot fell into Jehorib, the second to the Jediah, the third to Harim, the fourth to Serom, the fifth to Malchijah, and sixth to Mijamin, and the seventh to Hakkos, the eighth to Abia, the ninth to Jeshua, the 10th to Sekaniah, the 11th to Eliashib, the 12th to Jakim, the 13th to Huppah, the 14th to Jisheba, 15th to Bilgah, the 16th to Immer, the 17th to Hesir, the 18th to Hapises, the 19th to Pethahiah, the 20th to Jehezkel, the 21st to Jashin, the 22nd to Gamul, the 23rd to Delia, the 24th to Masia. These had as their appointed duty in the service to enter the house of the Lord according to the procedure established for them by their ancestor Aaron, as Lord God of Israel had commanded him. Other Levites and of the rest of the sons of Levi, of sons of Amram, Shubal, the sons of Shubal, Jehdiah, of Rehabiah, of sons of Rehabiah, Ishia, the chief of the Isharite, Shelomoth, of the sons of Shelomoth, Jahath, the sons of Hebron, Jeriah, the chief, Amriah, the second, Jehasiel, the third, Jechamiah, the fourth, the sons of Uzziel, Micah, of the sons of Micah, Shamir, the brother of Micah, Ishia, of the sons of Ishia, Zechariah, the sons of Merari, Mahli, Mushi, the sons of Jasiah, Bino, the sons of Merari of Jasiah, Bino, Shoham, Zakur, Ibri, of Mahli, Eleazar, who had no sons, of Kish, the sons of Kish, Jeramiel, the sons of Mushi, Mahli, Eder, Jerimoth. These were the sons of Levites according to their ancestral houses. These also cast lot of corresponding to their kindred. The descendants of Aaron in the presence of King David, Zadok, Ahimelech, and the heads of ancestral houses of the priest and of the Levites, the chief, as well as the youngest brother, the temple musician, David and the officers of the army also set apart for the services of the sons of Asaph, and the Heman and Jeduthun, who should prophesy with ears, harps, cymbals. The list of those who did the work and their duties was: of the sons of Asaph, Saku, Joseph, Nethian,
and the Asariela, sons of Asaph, under the direction of Asaph, who prophesied under the direction of the king. Of Jethun, the sons of Jethun, Jedaliah, Zeri, Jeshai, Shimei, Hashabiah, and Matitiah, 6 under direction of the father Jethun, who prophesied with the ear in thanksgiving and praise to the Lord. Of Heman, the sons of Heman, Bukiah, Mataniah, Uzail, Shebul, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Elisat, Gadalti, and Roman Tieser, Josh Be Kashar, Malothi, Hotir, Mahasiot. All these were the sons of Herman, the king's seer, according to the promise of the God, to exalt him. For God had given Hema 14 sons and 3 daughters. They were under all the direction of their father for the music in the house of the Lord with cymbal, harp, and lyres for the service of the house of God. Asaphud, Jeduthun, the Haman were under the order of the king. They and their kindred who were trained in singing of the Lord, all whom were skillful, numbered 288, and they cast lots of their duties, small and great, teacher and pupil alike. The first lot fell for Asaph, Joseph, the second to the Jedaliah to him, and his brothers and his sons 12. The third to Zakur, his sons, his brothers 12. The fourth to Lesri, the sons and his brothers 12, and fifth to Nethaniah, his sons and his brothers 12, and sixth and the sixth to Bukiah, his sons and his brothers 12, and the seven to Jesarele, his sons and his brothers 12, the 8 to Jeshaiah, his sons and his brothers 12, the 9 to Mattaniah, his sons and his brothers 12, then 10 to Shemaiah, his sons and brothers 12, the 11 to Azarel, his sons and brothers 12, the 12 to Hashabiah, the sons and his brothers 12, to the 13th Shubael, his sons and his brothers 12, to the 14th Matitiah, his sons and his brothers 12, to the 15th Jeremoth, his sons and his brothers 12, to the 16th to Hananiah, his sons and his brothers 12, to the 17th to Josh Bekash, his sons and his brothers 12, to the 18th Hanani, his sons and his brothers 12, to the 19th to Malothi, his sons and his brothers 12, to the 20th to Elisat, his sons and his brothers 12, to the 21st to Hotir, his sons and his brothers 12, the 22nd Hadidalti, his sons and his brothers 12, to the 23rd Mahasiot, his sons and his brothers 12, to his 24th to Romantiser, his sons and his brothers 12. വാതിൽ കാവൽക്കാർ 26-ാം അധ്യായം. ദേവാലയ വാതിൽ കാവൽക്കാരുടെ ഗണങ്ങൾ. കൊറാഹ്യരിൽ ആസാഫിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ കോറയുടെ പുത്രൻ മെഷിലേമ്യ, അവന്റെ പുത്രന്മാർ പ്രായക്രമത്തിൽ സക്കറിയ, എദിയേൽ, സെബദിയ, യഗ്നിയേൽ, ഏലാം, യഹോനാൻ, എലിയോഹോവനായി.
ഓബദ് ഏദോമിന്റെ പുത്രന്മാർ പ്രായക്രമത്തിൽ ഷെമയ, യഹോസബാദ്, യോവ, സാഖാർ, നഥാനേൽ, അബ്നിയേൽ, ഇസാക്കർ, പെവുലേത്തായി. ദൈവം ഓബദ് ഏദോമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അവന്റെ പുത്രനായ ഷെമയയുടെ പുത്രന്മാർ കഴിവുറ്റവരായിരുന്നതിനാൽ തങ്ങളുടെ പിതൃകുടുംബങ്ങൾക്ക് നായകന്മാരായിരുന്നു. ഷെമയയുടെ പുത്രന്മാർ ഒക്നി, റഫായേൽ, ഓബദ്, എൽസാബാദ്. അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരായ എലിഹു, സെമാക്യ എന്നിവർ കഴിവുറ്റവരായിരുന്നു. ഇവർ ഓബദ് ഏദോമിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഇവരും മക്കളും ചാർച്ചക്കാരായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അതിനിപുണമായിരുന്നു. ഓബദ് ഏദോമിൽ നിന്ന് ആകെ 62 പേർ. മെഷലേമിയായുടെ പുത്രന്മാരും ചാർച്ചക്കാരും പ്രഗത്ഭന്മാരായ 18 പേർ. മെറാറി കുടുംബത്തിലെ ഹോസായുടെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ ഹിഷ്മറി ആദിജാതൻ അല്ലെങ്കിലും ഇവനെ ഹോസ തലവനാക്കി. രണ്ടാമൻ ഹിൽക്കിയ, മൂന്നാമൻ തെബാലിയ, നാലാമൻ സക്രിയ. ഹോസയുടെ പുത്രന്മാരും ചാർച്ചക്കാരുമായി ആകെ 13 പേർ. ദ്വാരപാലകന്മാരെ ഗണം തിരിച്ചതും കുടുംബത്തലവന്മാർക്ക് അനുസൃതമായാണ്. കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന ഇവരുടെ ചാർച്ചക്കാരെ പോലെ ഇവർക്കും കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിതൃകുടുംബ ക്രമം അനുസരിച്ച് വലിപ്പ ചെറുപ്പ ഭേദമന്യേ അവർ നറുക്കിട്ട് ഓരോ വാതിലിനും ആളെ നിശ്ചയിച്ചു. കിഴക്കേ വാതിലിന്റെ നറുക്ക് ഷെലേമ്യായ്ക്ക് വീണു. അവന്റെ മകനും സമർത്ഥനായ ഉപദേഷ്ടാവിനുമായ സക്രിയായ്ക്ക് വടക്കേ വാതിലിന്റെ നറുക്ക് കിട്ടി. തെക്കേ വാതിലിന്റെ നറുക്കനുസരിച്ച് ഓബദ് ഏദോമിന് കിട്ടി. അവന്റെ പുത്രന്മാരെ സംഭരണശാലയുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. കയറ്റത്തിലെ വഴിയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഷല്ലേഖേത് വാതിലും പടിഞ്ഞാറേ വാതിലും ശുപ്പിമിനും ഹോസായ്ക്കും കിട്ടി. അവർ തവണ വെച്ച് തുടർച്ചയായി കാവൽ നിന്നു. ദിനം പ്രതി കിഴക്ക് 6 പേർ, വടക്ക് 4 പേർ, തെക്ക് 4 പേർ, സംഭരണശാലകളിൽ 2 പേർ, പാർബാറിൽ 2 പേർ, അതിന് പടിഞ്ഞാറുള്ള വഴിയിൽ 4 പേർ. കൊറാഹ്യരിലും മെറാരിയിലും പെട്ട ദ്വാരപാലകന്മാരുടെ വിഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്. ലേവ്യരിൽ അഹിയ ദേവാലയ ഭണ്ഡാരത്തിന്റെയും കാണിക്കകളുടെയും മേൽ നോട്ടക്കാരനായിരുന്നു. ഗർഷോന്യനായ ലാദാന്റെ സന്തതികളിൽ ഒരുവനാണ് എഹിയേൽ. അവന്റെ പുത്രന്മാരായ സേതാവും സഹോദരൻ ജോയേലും കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായിരുന്നു. അവരോടൊപ്പം അമ്രാമിയരും ഇസ്ഹാര്യരും ഹെബ്രോണിയരും ഉസിയേലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. മോശയുടെ മകനായ ഗർഷോമിന്റെ പുത്രൻ ഷെബുവേൽ ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരുടെ തലവനായിരുന്നു. എലിയേസർ വഴിക്കുള്ള അവന്റെ ചാർച്ചക്കാർ റഹാബിയ, അവന്റെ മകൻ യെശായ, അവന്റെ മകൻ യോറ, അവന്റെ മകൻ സിക്രി, അവന്റെ മകൻ ഷെലോമെത്ത്. ദാവീദ് രാജാവും കുടുംബത്തലവന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും സംഘത്തലവന്മാരും അർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചവസ്തുക്കളുടെ മേൽ നോട്ടക്കാർ ഷെലോമെത്തും ചാർച്ചക്കാരുമായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ കൊള്ളയടിച്ച വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അവർ കർത്താവിന്റെ ആലയം സംരക്ഷിക്കാൻ നൽകി പോന്നു. ദീർഘദർശിയായ സാമുവൽ, കിഷിന്റെ മകൻ സാവൂൾ, നേറിന്റെ മകൻ അബ്നേർ, സെരൂയയുടെ മകൻ യോവാബ് എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ മേൽനോട്ടം ഷെലോമത്തിനും ചാർച്ചക്കാർക്കുമായിരുന്നു. ഇസ്ഹാരിയിൽ നിന്ന് കെനാനിയായും പുത്രന്മാരും ഇസ്രായേലിലെ രാജസേവകന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഹെബ്രോണിയരിൽ നിന്ന് ഹഷാബിയായും ചാർച്ചക്കാരും ജോർദാന്റെ പടിഞ്ഞാറേ തീരം വരെ ഇസ്രായേലിന്റെ മേലധികാരികളായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും രാജ്യസേവനത്തിനുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭന്മാരായ അവർ 1700 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഹെബ്രോണിയരുടെ തലവൻ ഏതു വംശാവലി വഴിക്കും ജെറിയായിരുന്നു. ദാവീദ് രാജാവിന്റെ 40-ാം ഭരണവർഷം ഇവരുടെ ഇടയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഗിലെയാദിലെ യാസറിൽ അതിപ്രഗത്ഭന്മാർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ജെറിയായും ചർച്ചക്കാരുമായി 2700 പ്രഗത്ഭന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാവീദ് രാജാവ് അവരെ റൂബൻ, ഗാദ് ഗോത്രങ്ങൾ, മനാസയുടെ അർദ്ധഗോത്രം എന്നിവയിൽ ദൈവത്തെയും രാജാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. സേനാ നായകന്മാർ 27-ാം അധ്യായം. ഇസ്രായേലിലെ കുടുംബത്തലവന്മാരുടെയും സഹസ്രാധിപന്മാരുടെയും ശതാധിപന്മാരുടെയും രാജസേവകരുടെയും പേര് വിവരം. 24,000 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ഓരോ മാസവും തവണ വെച്ച് തങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തു. 1-ാം മാസം പേരെസ്വംജനായ സബത്തേലിന്റെ പുത്രൻ യോശാബിയന്റെ കീഴിൽ 24,000 പേർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2-ാം മാസം അഹോന്യനായ ദോദായിയുടെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 3-ാം മാസം പുരോഹിതനായ യഹോയാദായുടെ പുത്രൻ ബെനാനയുടെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 30 പേരിൽ ശക്തനും അവരുടെ നായകനുമായ ബെനായ ഇവനാണ്. ഇവന്റെ മകൻ അമിസാബാദ് സംഘത്തിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചു. 4-ാം മാസം യോവാബിന്റെ സഹോദരൻ അസഹേലിന്റെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. അവനുശേഷം മകൻ സെബാദിയ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു. 5-ാം മാസം ഇസ്രാഹ്യനായ ഷംഹുദിന്റെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 6-ാം മാസം തെക്കോവ്യനായ ഇക്കേഷിന്റെ മകൻ ഈരായുടെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 7-ാം മാസം എഫ്രായിം ഗോത്രജനും
പെലോനിയനുമായ എഹസേലിന്റെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 8-ാം മാസം സെറാഹിവ്യനും കുശാത്തിനുമായ സിബയായുടെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 9-ാം മാസം ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജനായ അനത്തോത്തിലെ അബിയസറിന്റെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 10-ാം മാസം സെറഹയ വംശജനും നെത്തോഫിഹനുമായ മഹറിയായുടെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 11-ാം മാസം എഫ്രായിം ഗോത്രജനും പിറത്തോന്റനുമായ ബെനായുടെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. 12-ാം മാസം ഒഗ്നിയേൽ വംശജനും നെത്തോഫാത്യനുമായ ഹെൽദായുടെ കീഴിൽ 24,000 പേർ. ഗോത്രാധിപന്മാർ. ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ റൂബന്റെ അധിപനാണ് സിക്രിയുടെ മകൻ എലീസർ. ഷിമിയോന്റെ അധിപൻ മഖായിയുടെ മകൻ ഷഫാത്തിയ. ലേവിയുടെ അധിപൻ കെമുവേലിന്റെ മകൻ അഷാബിയ. അഹ്റോൻ കുടുംബത്തിന്റെ തലവൻ സാദോക്ക് ആയിരുന്നു. ദാവിദിന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവനായ എലീഹു യൂദയുടെ തലവൻ. മിഖായേലിന്റെ മകൻ ഒമ്രി ഇസാഖറിന്റെ തലവൻ. ഒബാദിയയുടെ മകൻ ഇഷ്മാക്കിയ സെബൂലുന്റെ തലവൻ. അസ്രിയേലിന്റെ മകൻ യെറോമോത്ത് നഫ്താലിയുടെ അധിപൻ. അസാസിയയുടെ മകൻ ഹോഷയ എഫ്രായിമിന്റെ അധിപൻ. പെദയുടെ മകൻ ജോയേൽ മനാസയുടെ അർദ്ധഗോത്രത്തിന്റെ തലവൻ. സക്രിയയുടെ മകൻ ഇദ്ദോ ഗുലിയാദിലുള്ള മനാസയുടെ മറ്റേ അർദ്ധഗോത്രത്തിന്റെ അധിപൻ. അബ്നേറിന്റെ മകൻ ജാസിയേൽ ബെഞ്ചമിന്റെ തലവൻ. യഹോയാക്കിമിന്റെ മകൻ അസരേൽ ദാദിന്റെ അധിപൻ. ഇവരാണ് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ അധിപന്മാർ. കർത്താവ് ഇസ്രായേലിലെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ദാവീദ് 20 വയസ്സ് താഴെയുള്ളവരുടെ എണ്ണം എടുത്തിരുന്നില്ല. സെരൂയയുടെ മകൻ യോവാബ് ജനസംഖ്യ എടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. എന്നിട്ടും ഇസ്രായേലിനെതിരെ ദൈവകോപമുണ്ടായി. എടുത്ത എണ്ണം ദാവീദിന്റെ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുമില്ല. മേൽനോട്ടക്കാർ. രാജഭണ്ഡാരങ്ങളുടെ ചുമതല അബിയേലിന്റെ മകൻ അസ്മാവത്തിനായിരുന്നു. വലിയ നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമുള്ള സംഭരണശാലകളും ഗോപുരങ്ങളും ഉസിയയുടെ മകൻ ജോനാഥന്റെ ചുമതലയിലായിരുന്നു. ഹേലൂബിന്റെ മകൻ എസ്രി കൃഷിക്കാരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. റാമാത്തിനായ ഷിമിയെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറ്റു. ഷിഫ്മന്യനായ സബ്ദി വീണറുകളുടെ ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചു. ഷെഫേലിയയിലെ ഒലിവ് തോട്ടങ്ങളും അത്തിമരത്തോട്ടങ്ങളും ഗേദർക്കാരൻ ബാൽഹാനിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. ഒലിവെണ്ണയുടെ സംഭരണശാല യോവാഷിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു. ഷാരോൺ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലെ കന്നുകാലികൾ അവിടുത്തുകാരൻ ഷിത്രയുടെ സൂക്ഷിപ്പിലായിരുന്നു. താഴ്വരയിലെ കന്നുകാലികൾ ഇസ്മായിലിനായ ഓബിൽ വഹിച്ചു. മൊറാണന്തിയനായ എഫിദിയയുടെയും സംരക്ഷണ ചുമതല വഹിച്ചു. ദാവീദ് അമ്മാവനായ ജോനാഥൻ പണ്ഡിതനും നിമയയിലും രാജകുമാരന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു. അഹിത്തോഫലിന് ശേഷം രാജോപദേഷ്ടാക്കളായി ബെനായിയുടെ മകൻ യഹോയാദയും അബിയാദറും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. യോവാബായിരുന്നു സേനാ നായകൻ. ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ. 28-ാം അധ്യായം. ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്രത്തലവന്മാർ, സംഘത്തലവന്മാർ, സഹസ്രാധിപന്മാർ, ശതാധിപന്മാർ, രാജാവിന്റെയും രാജകുടുംബന്മാരുടെയും സ്വത്തുക്കളുടെയും കാര്യസമ്പത്തിന്റെയും മേൽനോട്ടക്കാർ, കൊട്ടാരത്തിലെ മേൽവിചാരകന്മാർ, ധീരയോദ്ധാക്കൾ എന്നിവരെ ദാവീദ് ജെറുസലേമിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി. രാജാവ് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു പറഞ്ഞു: സഹോദരന്മാരെ, എന്റെ ജനമേ, ശ്രവിക്കുവിൻ. കർത്താവിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പേടകവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠവും സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരാലയം പണിയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു. എന്നാൽ ദൈവം എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു: നീ എനിക്ക് ആലയം പണിയേണ്ട. നീ ഏറെ രക്തം ഒരുക്കിയ യോദ്ധാവാണ്. എങ്കിലും ഇസ്രായേലിൽ എന്നും രാജാവായിരിക്കുന്നതിന് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്റെ പിതൃകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. രാജസ്ഥാനത്തിന് യൂദാഗോത്രത്തെയും യൂദാഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ പിതൃകുടുംബത്തെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്റെ പിതാവിന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവിടുന്ന് തീരുമാനിച്ചായി. കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് ധാരാളം പുത്രന്മാരെ തന്നു. ഇസ്രായേലിൽ കർത്താവിന്റെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ എന്റെ പുത്രൻ സോളമനെ അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു: നിന്റെ പുത്രൻ സോളമൻ എനിക്ക് ആലയവും അങ്കണങ്ങളും പണിയും. ഞാൻ അവനെ പുത്രനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവന്റെ പിതാവായിരിക്കും. എന്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും അവൻ ഇന്നത്തെ പോലെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ ദൃഢചിത്തനായിരുന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ രാജ്യം എന്നേക്കും സുസ്ഥാപിതമാക്കും. അതിനാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ കർത്താവിന്റെ സമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ നമ്മുടെ ദൈവം കേൾക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു: ഐശ്വര്യപൂർണമായി ഈ ദേശം അനുഭവിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇതിനെ ശാശ്വതമായി അവകാശപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും അന്വേഷിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ.
മകനെ സോളമൻ നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവത്തെ നീ അറിയുകയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടും കൂടി അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവിടുന്ന് ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് എല്ലാ ആലോചനകളും വിചാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അന്വേഷിച്ചാൽ നീ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തും, ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവിടുന്ന് നിന്നെ എന്നേക്കും പരിത്യജിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, വിശുദ്ധ മന്ദിരം പണിയാൻ അവിടുന്ന് നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അചഞ്ചലനായി അത് നിവർത്തിക്കുക. പിന്നെ ദാവീദ് ദേവാലയത്തിന്റെ മണ്ഡപം, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ഭണ്ഡാരശാലകൾ, മാളിക മുറികൾ, അറകൾ, കൃപാസന ഗൃഹം എന്നിവയുടെ രൂപരേഖ മകൻ സോളമനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ദേവാലയത്തിന്റെ അങ്കണങ്ങൾ, ചുറ്റുമുള്ള മുറികൾ, ദേവാലയ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ, അർപ്പിത വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണശാലകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപരേഖയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലേവ്യരുടെയും ഗണങ്ങൾ, ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ, പാത്രങ്ങൾ മുതലായവയുടെ രൂപരേഖയും അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു. വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊൻപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പൊന്ന്, വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വെള്ളി, സ്വർണ്ണ വിളക്കുകൾക്കും തണ്ടുകൾക്കും വേണ്ട സ്വർണം, വെള്ളി വിളക്കുകൾക്കും തണ്ടുകൾക്കും വേണ്ട വെള്ളി, തിരുസാന്നിധ്യ യപ്പത്തിന്റെ മേശയ്ക്ക് വേണ്ട പൊന്ന്, വെള്ളി മേശകൾക്ക് വേണ്ട വെള്ളി, മുൾക്കരണ്ടി, പാത്രങ്ങൾ, ചഷകങ്ങൾ, കോപ്പകൾ ഇവയ്ക്ക് വേണ്ട തങ്കം, വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വെള്ളി, ധൂപപീഠത്തിന് വേണ്ട തങ്കം, കർത്താവിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പേടകത്തിന്റെ മുകളിൽ ചിറക് വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കെരൂബുകളോട് കൂടിയ രഥത്തിന്റെ രൂപരേഖ, രഥത്തിനു വേണ്ട സ്വർണം എന്നിവ നൽകി. തൽസംബന്ധമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കർത്താവ് തന്നെ എഴുതി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ പണികളും ഇതനുസരിച്ച് തന്നെ നടത്തേണ്ടതാണ്. ദാവീദ് മകൻ സോളമനോട് പറഞ്ഞു, ശക്തനും ധീരനുമായിരുന്ന ഇത് ചെയ്യുക. ഭയമോ ശങ്കയോ വേണ്ട. എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിലെ സകല ജോലികളിലും പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ അവിടുന്ന് നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. ഇത് ദേവാലയത്തിലെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ട പുരോഹിതന്മാരുടെയും ലേവ്യരുടെയും ഗണങ്ങൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. ഓരോ ജോലിക്കും വേണ്ട സാമർഥ്യവും സന്നദ്ധതയുമുള്ള എല്ലാവരും നിന്നോട് കൂടെയായി നിൽക്കുന്നു. ദേവാലയ നിർമ്മിതിക്ക് കാഴ്ചകൾ 29-ാം അധ്യായം. ദാവീദ് രാജാവ് സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ മകൻ സോളമൻ ചെറുപ്പമാണ്, അനുഭവ സമ്പത്തില്ലാത്തവനുമാണ്, ഭാരിച്ച ജോലിയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആലയം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയല്ല, ദൈവമായ കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിനാൽ ദേവാലയത്തിന് വേണ്ട സാമഗ്രികൾ എന്റെ കഴിവിനൊത്ത് ഞാൻ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണം, വെള്ളി, പിച്ചള, ഇരുമ്പ്, തടി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഗോമേതകം, അഞ്ജനക്കല്ല്, പതിക്കാൻ വിവിധ വർണ്ണത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ, എല്ലാത്തരം അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ, വെണ്ണക്കല്ല് എന്നിങ്ങനെ ആവശ്യമായതെല്ലാം ഞാൻ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തോടുള്ള താല്പര്യം നിമിത്തം എന്റെ സ്വന്തം ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് പൊന്നും വെള്ളിയും ദേവാലയത്തിനായി ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓഫീറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന 3000 താലന്ത് സ്വർണവും 7000 താലന്ത് തനി വെള്ളിയും ദേവാലയത്തിന്റെ ഭിത്തികൾ പൊതിയുന്നതിനും ചിത്രവേലകൾക്കും സ്വർണം, വെള്ളി, ഉരുപ്പടികൾക്കും വേണ്ട കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന് കൈ തുറന്ന് കാഴ്ച സമർപ്പിക്കാൻ ഇനിയും ആരുണ്ട്? ഉടനെ കുടുംബ തലവന്മാരും ഗോത്ര നായകന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും രാജസേവകന്മാരും സ്വാഭിഷ്ട കാഴ്ചകൾ നൽകി. ദേവാലയത്തിന്റെ പണിക്ക് 5000 താലന്ത് സ്വർണവും 10000 തങ്കക്കാശും 10000 താലന്ത് വെള്ളിയും 18,000 താലന്ത് പിച്ചളയും 1,00,000 താലന്ത് ഇരുമ്പും കൊടുത്തു. അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നവർ അവ ഗർശോന്യനായ യെഹിയേലിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്വമനസ്സ കർത്താവിന് കാഴ്ചകൾ ഉദാരമായി സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ജനവും രാജാവും അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വെച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദാവീദ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ, അങ്ങ് എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. കർത്താവെ, മഹത്വവും ശക്തിയും മഹിമയും വിജയവും ഔന്നത്യവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേത്. കർത്താവെ, രാജ്യം അങ്ങയുടേത്. അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധീശനായി സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നു. സമ്പത്തും ബഹുമാനവും അങ്ങാണ് നൽകുന്നത്. അങ്ങ് സമസ്തവും ഭരിക്കുന്നു. അധികാരവും ശക്തിയും അങ്ങേക്ക് അധീനമായിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ശക്തരും ഉന്നതന്മാരുമാക്കുന്നത് അങ്ങാണ്. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയും അങ്ങയുടെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങേക്ക് സന്മനസ്സോടെ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാനും എന്റെ ജനവും ആരാണ്? സമസ്തവും അങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉതിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതും. അവിടുത്തെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ പരദേശികളും തൽക്കാല വാസക്കാരുമാണ്. ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങൾ നിഴൽ പോലെയാണ്, എല്ലാം അസ്ഥിരമാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് ആലയം പണിയാൻ ഞങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി സംഭരിച്ചതെല്ലാം അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. സകലവും അങ്ങയുടേതാണ്. എന്റെ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഹൃദയം പരിശോധിക്കുന്നവനും അതിന്റെ ആർജവത്തിൽ പ്രസാദിക്കുന്നവനുമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. പരമാർത്ഥതയോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ ഇവയെല്ലാം ഞാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ ജനവും ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ദൈവമായ കർത്താവെ, ഇത്തരം വിചാരങ്ങൾ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാനും
അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അങ്ങിലേക്ക് തിരിയാനും ഇടയാക്കണമേ. എന്റെ മകൻ സോളമന് അവിടുത്തെ കൽപ്പനകളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പാലിക്കാനും അവിടുത്തെ ആലയം ഞാൻ അതിന് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിർമ്മിക്കാനും കൃപ നൽകണമേ. ദാവീദ് സമൂഹത്തോട് കൽപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുവിൻ. ഉടനെ ജനം തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുകയും രാജാവിനോട് ആദരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അവർ കർത്താവിന് ബലികൾ അർപ്പിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം കർത്താവിന് ദഹനബലിയായി 1000 കാളകളെയും 1000 മുട്ടാടുകളെയും 1000 ചെമ്മരിയാടുകളെയും പാനീയ നൈവേദ്യത്തോടു കൂടി എല്ലാ ഇസ്രായേൽക്കാർക്കും വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചു. അവർ അന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മഹാസന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ സോളമനെ രാജാവായി അവർ വീണ്ടും അഭിഷേകം ചെയ്തു, സാദോക്കിനെ പുരോഹിതനായും. അങ്ങനെ സോളമൻ പിതാവായ ദാവീദിന് പകരം കർത്താവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി. അവൻ ഐശ്വര്യം പ്രാപിച്ചു. ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും അവനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ നായകന്മാരും പ്രബലന്മാരും ദാവീദ് രാജാവിന്റെ മക്കളും സോളമൻ രാജാവിന്റെ വിധേയത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കർത്താവ് സോളമനെ ഇസ്രായേലിന്റെ മുൻപിൽ ഏറ്റവും കീർത്തിമാനാക്കി. മുൻഗാമികൾക്കില്ലാത്ത പ്രതാപം അവന് നൽകി. അങ്ങനെ ജസ്സയുടെ മകനായ ദാവീദ് ഇസ്രായേൽ മുഴുവന്റെയും രാജാവായി വാണു. അവൻ ഇസ്രായേലിനെ 40 കൊല്ലം ഭരിച്ചു. 7 വർഷം ഹെബ്രോണിലും 33 വർഷം ജെറുസലേമിലും. ആയുസ്സും ധനവും പ്രതാപവും തികഞ്ഞ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവൻ മരിച്ചു. മകൻ സോളമന് പകരം രാജാവായി. ദാവീദ് രാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനായ നാഥന്റെയും ദീർഘദർശികളായ സാമുവൽ, ഗാദ് എന്നിവരുടെയും ദിനവൃത്താന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാവീദിന്റെ ഭരണം, ശക്തി, അവനെയും ഇസ്രായേലിനെയും ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഈ രേഖകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 ദിനവൃത്താന്തം. സോളമന്റെ ജ്ഞാനം. 1-ാം അധ്യായം. ദാവീദിന്റെ മകൻ സോളമൻ തന്റെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു. ദൈവമായ കർത്താവ് അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് അവന് പ്രതാപം നൽകി. സഹസ്രാധിപന്മാർ, ശതാധിപന്മാർ, ന്യായാധിപന്മാർ, കുടുംബ തലവന്മാര്, നേതാക്കന്മാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് അവർ സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം അവൻ ജനത്തോട് കൂടെ ഗിബിയോനിലെ ആരാധന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. കർത്താവിന്റെ ദാസനായ മോശ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിർമ്മിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സമാഗമ കൂടാരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പേടകം ദാവീദ് കിരിയാത്ത് യാമാറിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിൽ സജ്ജമാക്കിയിരുന്ന കൂടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഹൂറിന്റെ പുത്രനായ ഊറിയുടെ പുത്രൻ ബാസാലയിൽ ഓടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബലിപീഠം ഗിബിയോനിലെ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ സോളമനും ജനവും കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു. സോളമൻ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് മുൻപിൽ ഉള്ളതും ഓടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതുമായ ബലിപീഠത്തെ സമീപിച്ച് 1000 ദഹനബലി അർപ്പിച്ചു. ആ രാത്രിയിൽ ദൈവം സോളമന് പ്രത്യക്ഷനായി അരുളി ചെയ്തു, നിനക്ക് എന്ത് വരമാണ് വേണ്ടത്? ചോദിച്ചു കൊള്ളുക. സോളമൻ പ്രതിവചിച്ചു, എന്റെ പിതാവായ ദാവീദിനെ അവിടുന്ന് അത്യധികം സ്നേഹിച്ചു. എന്നെ അവന്റെ പിൻഗാമിയും രാജാവുമായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവമായ കർത്താവെ, എന്റെ പിതാവിനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റണമേ. ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെ അസംഖ്യമായ ഈ ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ എന്നെ അവിടുന്ന് രാജാവാക്കിയല്ലോ. ഈ ജനത്തെ നയിക്കാൻ ജ്ഞാനവും വിവേകവും എനിക്ക് നൽകണമേ. അവയില്ലാതെ അവിടുത്തെ ഈ വലിയ ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ദൈവം സോളമൻ ഉത്തരം അരുളി, കൊള്ളാം. സമ്പത്തോ ധനമോ പ്രശസ്തിയോ ശത്രു നിഗ്രഹമോ ദീർഘായുസ് പോലുമോ നീ ചോദിച്ചില്ല. ഞാൻ നിന്നെ രാജാവാക്കി. നിനക്ക് അധീനമാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ ജ്ഞാനവും വിവേകവും നീ ചോദിച്ചു. ഞാൻ നിനക്ക് ജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകുന്നു. കൂടാതെ നിന്റെ മുൻഗാമികളോ പിൻഗാമികളോ ആയ രാജാക്കന്മാരിൽ ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമ്പത്തും ധനവും പ്രശസ്തിയും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും. സോളമന്റെ സമ്പത്ത്. 13-ാം സോളമന്റെ സമ്പത്ത്. സോളമൻ ഗിബിയോനിലെ ആരാധനാ സ്ഥലത്തെ സമാഗമ കൂടാരത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് തിരികെ പോയി. അവിടെ അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ഭരിച്ചു. സോളമൻ 1400 രഥങ്ങളും 12000 പേരുടെ കുതിരപ്പട്ടാളവും ശേഖരിച്ചു. അവരെ തന്റെ ആസ്ഥാനമായ ജെറുസലേമിലും രഥങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നഗരങ്ങളിലും നിർത്തി. വെള്ളിയും പൊന്നും കല്ലുപോലെയും ദേവദാരുവും ഷെഫേല താഴ്വരയിലെ അത്തി പോലും സുലഭമായിരുന്നു. രാജാവ് കുതിരകളെയും രഥങ്ങളെയും ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ഹൂവയിൽ നിന്നുമാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നത്. ഹൂവയിൽ നിന്നും വാർത്തകന്മാർ അവയെ വില കൊടുത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങി. രഥം ഒന്നിന് 600 ഷെക്കേൽ വെള്ളിയും കുതിര ഒന്ന് 150 ഷെക്കേൽ വെള്ളിയുമാണ് ഈജിപ്തിലെ വില. ഇതുപോലെ അവർ ഹിത്യ രാജാക്കന്മാർക്കും സിറിയ രാജാക്കന്മാർക്കും ഇവ കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു. ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിനൊരുക്കം. 2-ാം അധ്യായം. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് ആലയവും തനിക്ക് വേണ്ടി കൊട്ടാരവും പണിയാൻ സോളമൻ തീരുമാനിച്ചു. 70,000 ചുമട്ടുകാരെയും 80,000 കല്ലുവെട്ടുകാരെയും അവരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ 3600 പേരെയും സോളമൻ നിയമിച്ചു. ടൈർ രാജാവായ ഹീരാമിന് സോളമൻ സന്ദേശം കൊടുത്തയച്ചു, എന്റെ പിതാവായ ദാവീദ് രാജാവ് കൊട്ടാരം പണിതപ്പോൾ അങ്ങാണല്ലോ ദേവദാരു നൽകിയത്, അതുപോലെ എനിക്കും തരുക. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കത്തിക്കുകയും
നിരന്തരമായി തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പം കാഴ്ചവെക്കുകയും ഇസ്രായേലിന്റെ എന്നേക്കുമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സാപത്തിലും അമാവാസിയിലും ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിലും കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ദഹനബലി അർപ്പിക്കുകയും